Is it clear, children? Yes. So, welcome to one and all. Right. So we have to start the marathon for economics for finance children. Without wasting your time, we want to go ahead, okay? Because there is very less time for you for the preparation and all, okay? Coming to the point, I told you there are few chapters which are more important for problematic part, and there are other chapters which are totally meant for theoretical part. So please concentrate on the problematic part initially so that you could score very much, okay? Theory means we have to by heart, and we don't know how they are going to present the question and all. To what extent we can understand the question, all it becomes some problem, okay, Nama? Right. Coming to this, I'm going with the first chapter, okay, that is national income accounting in our masterminds material. In this, the same chapter in our board material comes in first unit of board material, that is national income accounting and Keynesian theory of determination of national income. Which two chapters becomes the first unit of board material, ma? National income accounting and Keynesian theory of determination of national income. These two chapters together will get for 12 to 14 marks, ma. Till now they have not reduced for 12 marks and they have not extended for 14 marks. So the average we can take at least 13 marks. How many marks we can expect from this chapters, ma? 13. Which two chapters, please? So in the morning session, I am going to complete national income accounting and Keynesian theory of determination of national income, money markets and monetary policy. Okay, money markets and monetary policy together a single unit in the board material, and the minimum weightage of that chapter is 13 marks to 15 marks. What is the minimum weightage? 13. And what is the maximum weightage? 15. 13, 15 means 14. So if you are very much fluent with this four chapters, you are capable to score at least 26 marks. How many marks, ma? If very tough question and one question we cannot attempt, sir, we have to take the entire choice of that. If you leave that one question also, comfortably you can score 20 marks. That means in the morning session, if you listen carefully to the classes, okay, how many marks you can score, ma? 20 marks. I'm not assuring you 26 marks, okay? If any difficulty question comes up, okay, we may not answer it, sir, no, ma? So with that aspect, we can assure how many marks we can have? 20. For the afternoon session, we can go with the next other part. Okay, Nama? Right. So I'm going with the most important chapter for our syllabus, that is national income accounting. What is national income definition, please? National income means it must be in terms of money value or physical value, ma? It is the money value of one good or all goods. Okay. So only goods or only services? Goods and services. We have to take the raw materials or semi-finished goods or final goods or all the three, children? All the three. Only which aspect we have to take? Final goods. So it is the money value of all the, what kind of goods and services, ma? Free goods or economic goods? Whenever we use the word of money value, it comes under economic or non-economic, ma? Economic. So we can say it is the money value of all the final economic goods and services. We have to consider produced or consumed, children. Produced or consumed. If you take only the consumption of the people, it becomes, from our point of view, it is a sales as a firm point of view. Yes or no, ma? If you calculate only the sales, what about the closing stock, ma? Underestimation of closing stock will take place. Yes or no, ma? To calculate the total production of a country, we should not consider only the sales or consumption. We have to consider the sales and also unsold stock. Yes or no, ma? For this particular purpose, we have to use the word of produced. What we have to use, ma? Produce. So what is the national income definition, please? It is the money value of all the final economic goods and services produced in our country or in the world. In an economy of current year or previous year or next successive years. In an economy during a given period of year, and regularly we use 1 year. Yes or no, ma? Yes. In this, we can learn many of the concepts, that is what to be included and what not to be included. Okay, children? So this definition, if you know, you can write definitions for 11 concepts. How many concepts you can write the definition, ma? 11 concepts. So what is the national income definition, ma? It is the money value of all the final economic goods and services produced in an economy during a given period of time. Regularly we used to write 1 year. Yes or no, ma? We should take produced or consumed. If you take consumed, what must be added? Closing stock. Yes or no, ma? Right. Can you understand up to this? We have to take only final, raw and also intermediary. Only final.
To consider only the final value, what topic we have to write means value added. What we have to write, ma? Value added. What is meant by value addition or value added, ma? One stage to raw to semi-finish. Semi-finish to final. We call that as value addition. Yes sir, no, ma? How can we calculate the value addition at every step? Means very simple. Value of output minus value of intermediary. How can we calculate, please? Value of output minus value of intermediary. Is it right, ma? The value addition that has been made from intermediary to output we can consider. Okay, children? VAT. What's the formula for the VAT, ma? Before GST we do have value added tax. Tax on output minus tax on value of input. Yes sir, no, ma? In the same manner, what is value addition without tax? What we can write, ma? Value of output minus value of intermediary. Ma'am, if they give raw material and intermediary, what we have to consider? We have to consider raw material or intermediary. Rendu icharu anukundam. Raw material icharu, appudu edi teeskovali? Rendu minus cheyalna, only intermediary minus cheyali? ఎందుకంటే మనం ఇన్వెంటరీస్ రాస్తాం కదమ్మా, ఇన్వెంటరీస్ లో ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ తర్వాత ఏం యాడ్ చేస్తాం? ఇంటర్మీడియరీ. అంటే ఇంటర్మీడియరీ వాల్యూలోనే ఏది యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది? రా మెటీరియల్స్ కూడా యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది. కాబట్టి మరి మీరు రా మెటీరియల్స్ ని మైనస్ చేస్తే డబల్ మైనస్ అవుతుంది, అవునా కాదా? ఎస్, టు ఓవర్కమ్ ద డబల్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ సచ్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. ఏం తీసుకుంటే సరిపోతుందమ్మా? విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? What is the formula for the value addition or value added, please? Value of output minus value of intermediary. Is it right, children? Clear? Yes. Right. Now, what is the value of output? If a value of output is not given, how can we find from the final accounts, please? Sales plus unsold stock is equals to total output produced. Yes or no? Yes. Sales plus closing stock. Is it right, children? Sales plus closing stock. Up to this everybody knows, sir. But the closing stock includes the value of previous year's closing stock in the form of opening stock. Yes sir, no? But while calculating national income, we have to consider only the current year income or previous years. So we have to subtract the opening stock. So what becomes the value of output, please? Sales plus closing stock minus opening stock. Enduko opening stock minus chesam? కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి కాబట్టి ప్రీవియస్ ఇయర్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఎందుకు సేల్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రెండు తీసుకున్నామంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూడాలి కానీ కన్సంప్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు. కాబట్టి ప్రొడక్షన్ జరిగింది సేల్స్ అన్న అయి ఉండొచ్చు, అన్సోల్డ్ స్టాక్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఎస్ సార్, నోమా? ఓకేనమ్మా? సేల్స్ plus closing stock minus opening stock. Is it clear, children? Minus value of intermediary. Is it clear? Is it clear, children? Yes. What is the formula, please? Value added, value of output minus value of intermediary, or sales plus closing stock minus opening stock minus value of intermediary. Sometimes we do have two kinds of sales, children. మన కంట్రీలోనే ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కానీ సేల్స్ మొత్తం మన కంట్రీలోనే జరగకపోవచ్చు, అవునా కాదా? అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? డొమెస్టిక్ సేల్స్ ప్లస్ ఏం రాయాలిమా? ఎక్స్పోర్ట్స్. కరెక్టేనమ్మా? సేల్స్ ఏమేమి ఉంటాయేమో మన కంట్రీలో సెల్ చేసుకోవచ్చు, వేరే కంట్రీకి కూడా మనం సెల్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఎలా రాయాలి? What is the sales formula? Domestic sales plus exports plus closing stock minus opening stock minus value of intermediary. Can you understand, children? Almost మనం ప్రోడక్ట్ మెథడ్ ని కంప్లీట్ చేసేసామమ్మా. ఓకేనా? అక్కడ మెథడ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని అప్లై చేయడమే. ఓకే, క్లియర్, చిల్డ్రన్? National income is the money value of all the final economic goods and services produced in an economy during a given period of time. And while calculating this, you have to consider only the final goods that represents value added, value of output minus value of intermediary, that is sales plus closing stock minus opening stock minus value of intermediary. Sales can also be exhibited as domestic sales and also the exports. If a total sales ఇచ్చారు, ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా ఇచ్చారు. రెండు చూద్దామా? ఏ సేల్స్ చెప్పకపోతే ఏ సేల్స్ అని? టోటల్ సేల్స్. ఏ సేల్స్ చెప్పకపోతే ఏ సేల్స్ అని? టోటల్. టోటల్ సేల్స్ ఇచ్చి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు రెండు రాస్తామా? ఏది మాత్రమే తీసుకోవాలి? టోటల్ సేల్స్ తీసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇస్తే ఏం చేయాలి? రెండింటిని ప్లస్ చేయాలి. సేల్స్ డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఇచ్చి ఎక్స్పోర్ట్స్ కనుక్కోమంటే ఏం చేయాలి? టోటల్ సేల్స్ మైనస్ డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్పో. వాళ్ళు ఏం అడిగినా నాకు తెలిసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే చిల్డ్రన్? క్లియర్ మా? ఎస్.
over children. And now the concepts of national income. What is it ma? The concepts of national income we do have amma. Mottam chapter ikkada ayipotundi. Okay na ma? Yes. Definitions kuda ikkada vachestayi. The first one is GDP. What is it ma? GDP. Gross domestic product. Next, gross national product. Net domestic product. Net national product. Tarvata domestic income. Next, personal income. Next, private income. Okay. Tarvata disposable income. ఏం ఇన్కమ్ అమ్మా? డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. ఈ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ ని పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్, ఓకేనమ్మా, అలాగే గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్, అలాగే నెట్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. How many disposable incomes we do study in this chapter ma? 3. What are the 3 amma? Personal disposable income, gross national disposable income and net national disposable incomes. దీంతో పాటు లాస్ట్ గా పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ చదువుతాం. ఏం చదువుతామమ్మా? పర్ క్యాపిటా. అది లాస్ట్ లో ఎందుకు చెప్పలేదు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. వీటిని మాత్రమే మనం కాన్సెప్ట్స్ అంటాం. ఏమిటారమ్మా? కాన్సెప్ట్. How to calculate the national income under which measures we can do, children? Gross GDP, GNP, NDP, NNP, domestic income, personal income, private income, disposable income. How many disposable incomes we are going to deal with this chapter ma? 3. What are them? Personal disposable income, gross national disposable income, net national disposable income. Okay nama? Yes. ప్రతి కాన్సెప్ట్ కూడా ఎన్ని టైప్స్ లో డివైడ్ అవుతుంది అంటే 4 కాన్సెప్ట్స్. ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ అమ్మా? దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు మెన్షన్. ఓకేనా? ఇంకా ప్రతిదానికి మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 4 ఏరియాస్, సబ్ డివిజన్స్ అమ్మా. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. విచ్ ప్రైసెస్ మా? The next one is GDP at factor cost. Okay. The next one is GDP at current year prices. Which year prices ma? Current year prices. The next one is GDP at base year prices. What is it ma? GDP at base year prices. ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి కూడా ఇలా సబ్ డివిజన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఎన్ఎన్పి తీసాం. ఏం తీసామమ్మా? ఎన్ఎన్పి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్, ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్, ఎన్ఎన్పి అట్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్, ఎన్ఎన్పి అట్ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్. ఇంకా ప్రతిదానికి మనం బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒకదానికి టిప్ చెప్తే అన్నిటికీ అప్లై అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. లెట్ us go with the first one. మేడం ఈ రెండు జీడిపి అని అర్థం అవుతుంది. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో మాకు చెప్తారా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. Coming to the first point ma, what is the difference? దేనికి చూస్తామమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మనం చిన్నప్పుడు ఒక డెఫినేషన్ చదువుకోవచ్చు, ఫార్ములా చదువుకొని ఉంటామమ్మా. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. కరెక్టేనమ్మా? ఇదే కదా మనం చదువుకొని వచ్చింది. ఎస్. ఇది తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ చదువుకోవాలి. ఏం చదువుకోవాలమ్మా? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. మనం ఎకనామిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫినాన్స్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పేస్తే సరిపోతుందమ్మా. హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ మా? 4. వాట్ ఆర్ దే? ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫినాన్స్ హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ 2. వాట్ ఆర్ దే? లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్లో ఏముంటాయమ్మా? ల్యాండ్. ల్యాండ్ అనేది రా మెటీరియల్స్ గా తీసుకుంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో రాస్తాము. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ గా తీసుకుంటే ఫిక్స్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ గా తీసుకుంటాం. అంటే ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. అవునా కాదా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో రాస్తే వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అటు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి క్యాపిటల్ లో ఒక పార్ట్ ఏమవుతుంది? ల్యాండ్. మీరు ఏదైతే క్యాపిటల్ ఫండ్ త్రూ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ కానీ డిబెంచర్స్ ఆర్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ రైజ్ చేసుకుంటారో మనీ టర్మ్స్ లో, దాన్ని కూడా ఏమంటాము? క్యాపిటల్. ఏమంటారమ్మా? క్యాపిటల్. Capital itself is a part of capital. Okay nama? In addition to that, okay nama, entrepreneurship. ఏమంటారమ్మా? సోల్ ప్రొప్రైటర్ నుంచి జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ వరకు ప్రతి డైరెక్టర్ ని కూడా మనం ఎక్కడ చూపిస్తామంటే క్యాపిటల్ హెడ్ లోనే చూపిస్తామా లేదమ్మా? డైరెక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? క్యాపిటల్. మీకు పార్ట్నర్షిప్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? క్యాపిటల్. ఎక్కడైనా పార్ట్నర్ నేమ్ రాస్తామా? నో. ఒకవేళ రాస్తామంటే అది ఏ హెడ్ కింద అయ్యి ఉంటుంది అంటే క్యాపిటల్. అవునా కాదా? ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అవునా కాదా? అంటే ఈ రోజు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ని కూడా అకౌంట్స్ లో సపరేట్ గా చూపించము. బికాస్ వీఆర్ నాట్ స్టడింగ్ ఎకనామిక్స్, వీఆర్ స్టడింగ్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫినాన్స్. ఇన్ ఫినాన్స్ ల్యాండ్ విల్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ అండర్ separate head and simultaneously entrepreneurship also will not be treated under a separate head. కాబట్టి ఏ ముగ్గురు కలిస్తే క్యాపిటల్ అవుతుందమ్మా? ల్యాండ్, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఈ ముగ్గురు కలిస్తే ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ దే? 4. వాట్ ఆర్ దే? ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనమ్మా? ఎస్.
రైట్. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎవరు ఏమి ఇవ్వాలమ్మా? ల్యాండ్కి ఏమి ఇవ్వాలి? రెంట్. లేబర్కి వేజెస్, క్యాపిటల్కి ఇంట్రెస్ట్, ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాఫిట్. ఎవరు ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ రెంట్ ఎవరు ఇవ్వాలి? నాకు సాలరీ, క్యాపిటల్కి ఇంట్రెస్ట్, డైరెక్టర్స్కి సంబంధం లేదు. వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ కిందకి వస్తారు. దేని కింద వస్తారమ్మా? ఎంటర్ప్రెన్యూర్. దీన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనమ్మా? ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఎవరమ్మా? ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళని ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటాము. ఓకే, వాళ్ళు ఏం పే చేయాలి? రెంట్, వేజెస్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్. ఇస్ ఇట్ రైట్ మా? పే చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? పేమెంటా రిసిప్టా? పేమెంట్. ఎవరికి పే చేస్తున్నారు? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్. కరెక్టేనమ్మా? ఓకే, తీసుకున్న వస్తుద ఏమనుకుంటుంది? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. ఏమనుకుంటానమ్మా? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. దీన్నే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఏమనుకుంటారు? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఏమనుకుంటారమ్మా? ఫ్యాక్టర్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ మా? ఈ ఫార్ములా కూడా మీకు అడగచ్చు. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మా? రెంట్ ప్లస్ వేజెస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. అవునా కాదా? అదే ఎకనామిక్స్ లో ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? లేబర్కి ఇచ్చే ఇన్కమ్ ని ఏమనాలి? లేబర్ ఇన్కమ్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. కరెక్టేనమ్మా? చిచి, లేబర్ పేమెంట్ ఆర్ లేబర్ ఇన్కమ్ ఆర్ లేబర్ కాస్ట్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్. అంతేనా కాదా? ఎస్. ప్లస్ క్యాపిటల్ కి ఇచ్చే పేమెంట్ ని ఏమనాలి? పేమెంట్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. మీకు ఎఫ్ఎం లో ఒక చాప్టర్ ఉంది కదమ్మా? ఎస్. మీరు ఏ వర్డ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇన్కమ్ అన్నా వాడచ్చు, కాస్ట్ అన్నా వాడచ్చు, పేమెంట్ అయినా వాడచ్చు. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. ఏమంటారమ్మా? క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫినాన్స్ ఫర్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ చిల్డ్రన్? చెప్పండి. లేబర్ ఇన్కమ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. క్యాపిటల్లో ల్యాండ్కి ఏం రావాలి? రెంట్. లేబర్కి ఏం రావాలి? క్యాపిటల్కి ఏం రావాలి? ఇంట్రెస్ట్. ఆర్గనైజేషన్కి ఏం రావాలి? ప్రాఫిట్. ఓకేనమ్మా? సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫినాన్స్ మీన్స్ లేబర్ ఇన్కమ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. ఎప్పుడు క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ రాసినా ఆర్ఐపి. వాట్ ఈస్ ఆర్ఐపి మా? రెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్. కంపల్సరీగా రాయాలి. బ్రాకెట్ లో ముందుగానే రాసి పెట్టండి. ప్లస్ ఏ ఇన్కమ్, మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. ఇలాంటి చెత్త క్వశ్చన్ ని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై మిక్స్డ్ ఇన్కమ్? when it is not possible to separate labor income or mixed income in which type of business ma? Self-employment. Which business ma? Self-employment or sole proprietorship. Avuna kada? Many of the farmers are there, many of the business people are there here. Yes or no ma? మనమే వర్కర్ గా, మనమే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా చేస్తూ ఉంటామా లేదా? అట్ ద టైమ్ వాట్ ద ఇన్కమ్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్, వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. ఓకే, కంపల్సరీ. సో దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఇన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫినాన్స్. అవునా కాదా? ఇంకొంచెం మనం దీన్ని చూస్తే, ఇప్పటి వరకు మనం లేబర్ ఇన్కమ్ అంటే జస్ట్ వేజెస్ అనుకొని ఉంటాం. ఏమనుకొని ఉంటామమ్మా? కానీ లేబర్ ఇన్కమ్ అంటే వేజెస్ మాత్రమే కాదమ్మా. వేజెస్ కావచ్చు, సాలరీస్ కావచ్చు, బోనస్ కావచ్చు, కమిషన్ కావచ్చు, ఎంప్లాయర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కావచ్చు, ఒక ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చే అలవెన్స్ కానీ, పర్క్విసైట్ కానీ, ప్రతిదాన్ని ఏమనాలి? లేబర్ ఇన్కమ్. సింపుల్ గా చదవాలి అంటే మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, మీరు ఏదైతే పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ సాలరీ ఉంటది కదమ్మా? దేంట్లో ఇస్తాము? అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ సాలరీలో వచ్చే ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఏమవుతుంది? లేబర్ ఇన్కమ్. పార్ట్స్ అడగచ్చు. ఏం అడగచ్చమ్మా? పార్ట్స్ అడిగినప్పుడు మనం లాస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి చెప్తున్నాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? హౌస్ ప్రాపర్టీ నుంచే కదమ్మా రెంట్ వచ్చేది. ఎస్. ఇంకా మీకు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ నుంచి ప్రాఫిట్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి కదమ్మా. ఎస్. అలాగే మనకి ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ అండ్ పీజీబీపీస్ చేస్తాం కదమ్మా, ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్. అవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయంటే క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటాం. ఏమిటారమ్మా? క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ లో ఏమొస్తుందమ్మా? గ్రూప్ ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఎందుకు అంటే నాలాంటి సైకో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తే మాత్రం ఐ డోంట్ గివ్ యాజ్ ఎ టోటల్ హెడ్ చిల్డ్రన్, ఐ గివ్ సపరేట్ హెడ్స్ బికాస్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ క్యాపబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద లింక్ బిట్వీన్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ అనేది ఇట్స్ ద నెసెసిటీ థింగ్. ఓకేనమ్మా? కాబట్టి సపరేట్ అడగచ్చు. చెప్పండి, లేబర్ ఇన్కమ్ అనగానే మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఈ లేబర్ ఇన్కమ్ ని ఏ టెక్నికల్ టర్మ్ తో మనం యూజ్ చేస్తాము అంటే కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ఆర్ కాంపెన్సేషన్ బై ఎంప్లాయర్. ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చే దేన్నైనా ఏమనాలి? అలవెన్స్ కావచ్చు, పర్క్విసైట్ కావచ్చు, బోనస్, కమిషన్, ప్రావిడెంట్ ఫండ్, సాలరీ, వేజెస్, బేసిక్ పే, డిఏ ఏదైనా కావచ్చు. ఓకేనమ్మా? కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ అన్నా అనొచ్చు, లేదా కాంపెన్సేషన్ బై ఎంప్లాయర్.
అమ్మ ఇప్పుడు నేనే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చానమ్మా, కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీ ఇచ్చాను. ఏమి ఇచ్చాను? ఓకే, ఇచ్చి తర్వాత నేను అడిషనల్గా ఏమి ఇచ్చాను అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అని ఇచ్చానమ్మా. తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదు? శాలరీ ఇచ్చాను, బోనస్ ఇచ్చాను, తర్వాత కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బై ద ఎంప్లాయర్ అని ఇచ్చానమ్మా. ఈ మూడు సపరేట్గా ఉన్నాయి, టోటల్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ మూడింటిని ఏం చేయొచ్చు? ప్లస్ చే. కెన్ యూ గెట్ ద క్లారిటీ చిల్డ్రన్? ఎస్. క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మరి ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు అమ్మా. క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనగానే రెంట్ అమౌంట్ కావచ్చు, లీజ్ అమౌంట్ కావచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే అదే ప్రాఫిట్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్ కావచ్చు, అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్ కావచ్చు, డివిడెండ్ కావచ్చు, రాయల్టీస్ కావచ్చు, మీరు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు. ఓకేనమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఆ వర్డ్ కోసమే సెర్చ్ రీసెర్చ్ చేయకండి, దాని రిలేటెడ్ టర్మ్స్ ఏ ఉన్నా కూడా మనం అసైన్ చేసుకుంటేనే ఈ టాపిక్ వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? Clear children? Any doubt in this aspect to anyone? Yes. So there is a lot of difference between economics and economics for fair. ఈ ఫార్ములాతో మనం ఏం కంప్లీట్ చేసామమ్మా? క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే డే టు డేనే కదమ్మా, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా డే టు డే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద రాస్తాం. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ కూడా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామమ్మా? ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్. ఏమంటారమ్మా? ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్. మేడం డెఫిసిట్ వస్తే ఆపరేటింగ్ డెఫిసిట్ రాస్తారా? మైనస్లో చూపిస్తాం అంతే. మీరు డెఫిసిట్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ అని ఇస్తారమ్మా, రెంట్ సపరేట్గా ఇస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్గా ఇస్తారు, మరి ప్రాఫిట్ కూడా సపరేట్గా ఇస్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ తీసుకున్నా మీకు అదే వాల్యూ వస్తుంది, రెంట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ తీసుకున్నా అదే, కానీ రెండింటిని క్లబ్ చేస్తే మాత్రం డబల్ కౌంటింగ్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? సో దీంతో ఏ మెథడ్ అయిపోయిందమ్మా? ఇన్కమ్ మెథడ్ కూడా అయిపోయింది. అక్కడ మరి ఫార్ములాకి అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా చిల్డ్రన్? What's the factor cost formula, please? Compensation to employees plus operating surplus RIP plus mixed income. Okay, children? Okay, now got the clarity, children? Yes, right? ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్కి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్కి లింక్ ఇవ్వబోతున్నాం, అవునా కాదా? ఎస్. చెప్పడమ్మా. మార్కెట్ ప్రైస్ని ఏమంటాం? సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఏమంటారమ్మా? సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే చిన్నప్పుడు ఏం రాసేవాళ్ళం అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఎవరికి వస్తుంది? ఎంటర్ప్రెన్యూర్. కాస్ట్ ప్రైస్ దేనికి అవుతుందమ్మా? ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, అవునా కదా? ఇదంతా కలిసి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అనుకోవచ్చా? బికాస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అవునా కాదా? మీ భాషలో కాస్టింగ్ సబ్జెక్ట్లో చెప్పాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అనుకుంటారు, కరెక్టేనమ్మా? మీరు దీన్ని ఏమంటారమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. అదే చిన్నప్పుడైతే కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అనేవాళ్ళం, అవునా కాదా? అయితే ప్రాఫిట్ ఎవరికి ఇస్తాము? ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎవరు? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కాబట్టి దాని ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అనొచ్చమ్మా, టోటల్గా అనొచ్చమ్మా? ఎస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ అన్నా మార్కెట్ ప్రైస్ అన్నా ఒకటే కదమ్మా? ఎస్. మార్కెట్ ప్రైస్ అని ఎప్పుడు అనాలి చెప్పండి అమ్మా? డిమాండ్ అండ్ సప్లై టుగెదర్ ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేస్తే ఆ ప్రైస్ని ఏమనాలి? మార్కెట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు మనం షేర్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షేర్ అన్నామమ్మా, ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఏమంటారమ్మా? ఇష్యూ ప్రైస్ అంటాం. కానీ మనకు ఎప్పుడైతే స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతుందో అక్కడ ఇష్యూ ప్రైస్ అన్నారు. ఏ ప్రైస్ అన్నారు? మార్కెట్ ప్రైస్. ఎందుకంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై, బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్, ఆఫర్ అండ్ బిడ్ వల్ల ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ప్రైసెస్ చేంజ్ అవుతాయి. అక్కడ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఏ వర్డ్ వాడాలి? మార్కెట్ ప్రైస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఓకేనమ్మా? ఎస్. చెప్పండమ్మా. ఎప్పుడు కూడా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ అనేది చిన్నప్పుడు మనం రాసే సబ్జెక్ట్ అమ్మా. ప్రొఫెషనలిజంలో ఏం రాయాలి? మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద మార్కెట్ ఫోర్సెస్. ఓకేనమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, అవునా కాదా? 7 to 13% అనేది పర్సనల్ లోన్స్ మీద ఇస్తుంది. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇస్తుందమ్మా? అంటే మినిమం 7 కన్నా తగ్గకూడదు, మాక్సిమం 13 కన్నా ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు. ఇది ఎవరు ఫిక్స్ చేశారు? ఆర్బీఐ. ఆర్బీఐ ఫిక్స్ చేసిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఏమనాలి? అడ్మినిస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అడ్మినిస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. కానీ మార్కెట్లో డిమాండ్ అండ్ సప్లైని బట్టి బ్యాంకర్ అయిన నేను 7% ఇవ్వాలనా, 13% ఇవ్వాలనా? ఐ కుడ్ చార్జ్ 11% ఆర్ 10%. ఇది నా ఇష్టం, నేను ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ రేంజ్లో. దాన్ని ఏమంటారు? మార్కెట్ ప్రైస్. ఏమంటారమ్మా? దాన్ని మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా?
హైయెస్ట్ అథారిటీ ఫిక్స్ చేసింది కాకుండా, లేకపోతే ఒక కంపెనీ ఫిక్స్ చేసింది కాకుండా, ఓకే, డిమాండ్ అండ్ సప్లై నుంచి ఫిక్స్ అయిన ప్రతిదాన్ని మార్కెట్ ప్రైస్ అంటారు. ఎందుకంటే మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వస్తుంది, మార్కెట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వస్తుంది, ప్రతి దాంట్లో మీకు మార్కెట్ కవర్ అవుతూ ఉంటుంది. అక్కడ మనం ఇంకా ప్రతిసారి చెప్పకూడదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. కెన్ యూ గెట్ ద కాన్సెప్ట్ అమ్మా? మేడం రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఈ సోదంతా మాకు ఎందుకు మేడం? ఎస్. మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ వెన్ దర్ ఇస్ నో గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్. అవునా కాదా? కానీ గవర్నమెంట్ ఉంటుందా లేదా? గవర్నమెంట్ లేని కంట్రీ ఉంటుందా? నో. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఉన్న కంట్రీలో కంపల్సరీ ఏమవుతుంది? గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఎంకరేజ్ చేయడానికైతే సబ్సిడీస్ ఇస్తుంది, డిస్కరేజ్ చేయడానికైతే ట్యాక్స్. ఇప్పుడు ఏ ట్యాక్సెస్ అనాలి? నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ప్రొడక్షనా, కన్సంప్షనా? ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ మీద వేసే ట్యాక్సెస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. కాబట్టి మీరు రాసేటప్పుడు ఐడిటి అని కాకుండా ఐటీ అని రాస్తున్నాను. ఏం రాస్తున్నానమ్మా? ఐటీ. ఓకేనమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? కాబట్టి ఏ ట్యాక్స్ గురించి ఇక్కడ మీరు మాట్లాడకూడదు, ఏ ట్యాక్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడాలి? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు నేనే గవర్నమెంట్ అమ్మా, చెప్పండి. గవర్నమెంట్ లేకపోతే ఏ 2 ఈక్వల్ అవుతాయి? మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. గవర్నమెంట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, సబ్సిడీస్ ఉన్నాయి. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ని ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కి మైనస్ చేయాలనా, ప్లస్ చేయాలనా? మైనస్ దా, ప్లస్? బికాస్ ఎంఆర్పి ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్. ఇంక్లూడ్ అంటే ప్లస్ ఏ కదమ్మా? ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏంటి? మైనస్ సబ్సిడీస్. కరెక్ట్ ఏమా? ఎప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వచ్చు? వెన్ దేర్ ఆర్ నో, లేదా ఇంకా ఎప్పుడు అవ్వచ్చు? గవర్నమెంట్ ఉంది కానీ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి. ఎలా అయినాయి? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సబ్సిడీస్. అంతేనా కాదా? ఒకటి ప్లస్ లో ఉంటుంది, ఒకటి మైనస్ లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్? చెప్పండి అమ్మా. మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్. ఇవి ఒక్కటి తెలిస్తే ఏ ప్రాబ్లంలో అయినా లాజికల్ గా ఇదే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లీజ్? మార్కెట్ ప్రైస్ M for minus indirect taxes plus subsidy. What is the formula for the market price ma? Factor cost plus indirect taxes minus subsidy. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఏం ఇన్కమ్ చదివామమ్మా? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ చదివాం. అవునా కాదా? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటే అర్న్డ్ ఇన్కమా, అన్అర్న్డ్ ఇన్కమా? షూర్. ఏ ఇన్కమ్? మన దేశంలో అర్న్డ్ ఇన్కమ్ మాత్రమే వస్తుందా, అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటుందా? అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ ని ఏమనాలి? ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్. ఏమనాలిమా? ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్. అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటిమా? గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఇస్తుందా, ఫ్రీగా ఇవ్వదా? ఫ్రీగా ఇస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు సే సమ్ స్కీమ్ కింద, రైతు భరోసా కింద గవర్నమెంట్ నాకు 8,000 క్రెడిట్ చేసిందమ్మా. ఎంత క్రెడిట్ చేసింది? 7,500 ఎంతో క్రెడిట్ చేసిందమ్మా. ఇప్పుడు ఆ మనీ తీసుకున్న వసుధ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిందా? ఆ మనీతో నేను ఏమైనా ప్రొడక్షన్ చేసి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చానా? అంటే నేను అడిషనల్గా ఎటువంటి ప్రొడక్షన్ ఆ 7,500కి నేను ఏ పైసా కూడా చేయలేదు. కాబట్టి ఇట్ డజంట్ కాంట్రిబ్యూట్ ఎనీథింగ్ టు ద జీడిపి. చెప్పచ్చమ్మా? మనీ పేమెంట్ జరుగుతుంది లేదా మనీ రిసిప్ట్ జరుగుతుంది, కానీ దానివల్ల ఏం జరగదు అంటే ప్రొడక్షన్ జరగదు. దానికి ఈక్వలెంట్ అమౌంట్కి ప్రొడక్షన్ జరగదు. దానివల్ల జీడిపి ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. దాన్ని ఏమనాలి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. ఇప్పుడు నేను ఇన్కమ్ అన్నాను. ఏమన్నామమ్మా? ఇన్కమ్. ఏ ఇన్కమ్ చెప్పకపోతే ఏ ఇన్కమ్ అనుకోవాలి? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ఏమనాలిమా? ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఏమని మాత్రమే చెప్పాను? ఏ ఇన్కమో చెప్పలేదు. ఏ ఇన్కమ్ అనుకోవాలి? ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్. అర్న్డ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది, అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వస్తాకి మాస్టర్ మైండ్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్కమ్ అర్న్డ్ ఇన్కమా, అన్అర్న్డ్ ఇన్కమా? అర్న్డ్ ఇన్కమ్. అలాగే గవర్నమెంట్ వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఉండొచ్చు. అవునా కదా? అప్పుడు టోటల్ ఇన్కమ్ నాకు ఏమవుతుంది? అర్న్డ్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్ అమ్మా. ఆల్మోస్ట్ టెస్ట్ ఇయర్ నాలెడ్జ్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీకు కంప్లీట్ అయినాయి. అదేంటో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మనకి క్వశ్చన్స్ మేజర్గా మనకి 3 ఎగ్జామ్స్ నుంచి కాన్సిక్యూటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఎలా అడుగుతున్నారు అంటేమా, ఎస్ కొన్ని గూడ్స్ ఇస్తారమ్మా. ఓకేనమ్మా? రైట్. యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమ్డ్ బై ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. ఏంటమ్మా? ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమ్డ్ బై ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. అది వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియరీ కూడా, రా మెటీరియలా, ఫైనల్ కూడా? వాళ్ళకి అది ఇన్పుటా, అవుట్పుటా? ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ని తీసుకోవచ్చా నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేషన్లో? నో, తీసుకోకూడదు. అవునా కాదా? ఎస్. ఎస్ సార్ నోమా? రైట్. అదే ఒక ఇండివిజువల్ మనలాంటి హౌస్ హోల్డ్స్కి అది ఫైనల్ కన్సంప్షన్ రీసేల్ కోసం తీసుకున్నామా? ఫైనల్ కన్సంప్షన్.
అంటే ఫైనల్ గుడే కదమ్మా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ. అప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి, నేషనల్ ఇన్కమ్లో తీసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా, రైట్. అలాగే ఒక రోబోట్ని ఒక కంపెనీ పర్చేస్ చేసింది. ఏం చేసిందమ్మా, పర్చేస్ చేసి ఏం చేసింది అంటే సెల్ఫ్ కన్జప్షన్కి యూజ్ చేసుకుంది. ఎలా యూజ్ చేసుకుంది, సెల్ఫ్ కన్జప్షన్గా యూజ్ చేసుకున్నా లేదా సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ కంపెనీలోనే అలాంటి రోబోట్స్ తయారు చేయించడానికి యూజ్ చేసినా అప్పుడు తీసుకోవాలన్నా తీసుకోకూడదా, సెల్ఫ్ తీసుకోవాలి. ఏం చేయాలిమా, మీరు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ రాస్తారు కదమ్మా. ఎస్, మనం ఒక కాలం రాస్తాం, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ అంటాం. దాని నుంచి ఎటువంటి ఇన్కమ్ అయినా వస్తుందా, దాన్ని ఇంప్లిసిట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, ఇంప్లిసిట్ ఆర్ ఇంప్యూటెడ్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అయినా ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలి అంటే టు అవాయిడ్ అండర్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఏం స్టాప్ చేయడానికి, అండర్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ జరగకూడదు కాబట్టి సెల్ఫ్ కన్జప్షన్ తీసుకోవాలి, సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకోవాలి. సెల్ఫ్ అనే వర్డ్ వస్తే ఏం చేయాలి, అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అయినా, హౌస్ హోల్డ్ అయినా, గవర్నమెంట్ అయినా మీరు ఏం చేయాలి, కన్సిడర్ చెయ్యాలి. అదే రోబోట్ ఏంటమ్మా, అదే రోబోట్ ఒక ఇంటర్మీడియరీ గుడ్ గా వాడారు అంటే ఏం చేయాలి, ఎస్ తీసుకోకూడదు. అది రా మెటీరియల్ గా వాడారు, ఇంటర్మీడియరీ గుడ్ గా వాడారు అంటే యూజ్ చేయకూడదు. కానీ సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే వేరే రోబోట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాళ్ళ కంపెనీలోనే యూజ్ చేశారు, ఎస్ కన్సిడర్ చేయాలి. సెల్ఫ్ కన్సప్షన్ కూడా చెయ్యాలి. ఓకేనమ్మా, ఎస్. దీన్నే మనం ప్రొడక్షన్ బౌండరీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. ప్రొడక్షన్ బౌండరీ అనేది కంపల్సరీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా, 2 మార్క్స్. వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ బౌండరీ అంటే వెరీ సింపుల్ చిల్డ్రన్, ప్లీజ్. ఓకే, మార్కెట్లో సేల్ అయ్యే అవుట్పుట్ మాత్రమే కాకుండా, మార్కెట్ సేలబుల్ అవుట్పుట్ మాత్రమే కాకుండా, ఓకే, సెల్ఫ్ కన్జప్షన్ అలాగే సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్ అలాగే సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీస్, ఓకేనమ్మా, ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఏం కూడా తీసుకోవాలి, క్లోజింగ్ స్టాక్. సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మాత్రమే కాదు ఒక కంట్రీలో ప్రొడక్షన్ అంటే. మనం శాంపిల్ కోసమో, సెల్ఫ్ కన్సప్షన్ కోసమో, సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్ కోసమో, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. మన ఓన్ ల్యాండ్స్లోనే మనం చెయ్యొచ్చు, అవునా లేదా, లేకపోతే మనం లీజ్ ల్యాండ్స్లో చేసుకోవచ్చు, ఎస్ఆర్నోమా. కాబట్టి సెల్ఫ్ని కూడా మీరు మెన్షన్ చేయాలి. ఇది మొత్తం కలిస్తే ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. వాట్ డస్ ప్రొడక్షన్ బౌండరీ ఇంక్లూడ్స్ మా, ఒక కంట్రీలో జరిగే ప్రొడక్షన్ ఎలా యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు, సేల్ చేసి ఉండొచ్చు, క్లోజింగ్ స్టాక్ అయ్యి ఉండొచ్చు, సెల్ఫ్ కన్సప్షన్ అయ్యి ఉండొచ్చు, సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్ అయ్యి ఉండొచ్చు, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకేనమ్మా, కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఇదంతా కలిపితే ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. ఓకేనమ్మా, ఎస్. మార్కెట్ ప్రైస్ కి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కి లింక్ ఏం చెప్పామో చెప్పండి. మార్కెట్ ప్రైస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యాక్టర్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ మైనస్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు మార్కెట్ ప్రైసెస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్. ఓకేనమ్మా, ఎస్. అలాగే ఇంకా ఏముందమ్మా, కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అండ్ బేస్ ఇయర్ ప్రైస్. బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అంటే విత్ ఇన్ఫ్లేషనా, వితౌట్ ఇన్ఫ్లేషనా, వితౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్. ప్రైస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, అవునా కదా. మనం ప్రైస్ ఇండెక్స్ లో P1/P0 × 100 అని చెప్పేసి మనకు ఆన్సర్ 120 వస్తే ఏమని చెప్తాం, 20% ఇస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. P0 అంటే ఏ ఇయర్ ప్రైసెస్, బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్, అవునా కాదా. కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ ని దేంతో మెన్షన్ చేస్తాము, P1 ప్రైసెస్, అవునా కాదా. P0 కి P1 కి మీకు ఆన్సర్ 120% లో 20% ఏమన్నారు, ఇన్ఫ్లేషన్. 100 ఏంటి, బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్. కాబట్టి బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్, అవునా కాదా. వాట్ ఇస్ ద లింక్ బిట్వీన్ దీస్ టూ మా, బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు. ఓకేనమ్మా, బేస్ ఇయర్ లో ప్రైసెస్ ఎలా ఉంటాయి, కాన్స్టెంట్, అవునా కాదా. ఆ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ ని కరెంట్ ఇయర్ అవుట్పుట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే, దేంతో మల్టిప్లై చేస్తేమా, కరెంట్ ఇయర్ అవుట్పుట్ ని Q1 కదా మనం అనేది, ఎస్. అప్పుడు దాన్ని ఏం వాడాలి, ప్రిఫిక్స్ గా అంటే మా రియల్ వాడాలి. ఏం వాడాలి మా, రియల్. ఓకేనమ్మా. అలాగే కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ ని కరెంట్ ఇయర్ అవుట్పుట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమనాలి, నామినల్. ఏమనాలి మా, నామినల్.
అంటే కరెంట్ ఇయర్ డేటాని ఏమంటాం? నామినల్. బేస్ ఇయర్ డేటాని ఏమంటాం? రియల్. అవునా కాదా? అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ప్రిఫిక్స్ రియల్ వాడుతున్నారో కంపల్సరీ ఏ ఇయర్ ప్రైసెస్ తీసుకోవాలి? బేస్ ఇయర్ ప్రైస్. అక్కడ ఏం మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది? క్వాంటిటీ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. నామినల్ అంటే ఏ ఇయర్ ప్రైసెస్ తీసుకోవాలి? కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్. అక్కడ ఏం చేంజ్ అవ్వచ్చు? చేంజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ అవ్వచ్చు, చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ అవ్వచ్చు. ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ అంటే వాల్యూ ఇండెక్సే కదమ్మా, అంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ అయినా కావచ్చు. ఎస్ సార్ నోమా? కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఒక్కసారి చెప్పండమ్మా, ఆర్బిక్యూ అని చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఆర్బిక్యూ మా? రియల్, బేస్ ఇయర్, చేంజెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ. అవునా కాదా? ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి? నామినల్, కరెంట్ ఇయర్, చేంజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ కావచ్చు, క్వాంటిటీ కావచ్చు, వాల్యూ అయినా కావచ్చు. ఎన్సివి అని రాసుకున్నా పర్లేదు, ఎన్సిపిక్యూవి రాసినా పర్వాలేదు. ఓకేనమ్మా? అమ్మా అర్థమైందా? నామినల్ అనే ప్రిఫిక్స్ ఎప్పుడు వాడాలి? ప్రైసెస్ చేంజ్ అయినప్పుడు జనరల్గా వాడతాము. దాంతో ప్రైసెస్ చేంజ్ అయ్యి, అవుట్పుట్ చేంజ్ అయ్యి, వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనమ్మా? సో 4 డెఫినేషన్స్ హావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ మా. ఓకే. ఎస్. వాట్ ఈస్ ద P0Q1 అంటే ఏంటమ్మా? రియల్. P1Q1 నామినల్. ఒకవేళ దీన్ని నేను రియల్ జీడిపి అంటే దీన్ని ఏమనాలి? నామినల్ జీడిపి. అవునా కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి లింక్ ఏంటమ్మా? ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటమ్మా? నామినల్ జీడిపి. కరెక్టేనమ్మా? రియల్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు నామినల్. ఓకే, రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను, నామినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను, ఏం కనుక్కోవచ్చు? ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక్కోవచ్చా, డిఫ్లేషన్ కూడా కనుక్కోవచ్చా? ప్లస్ లో వస్తే ఇన్ఫ్లేషన్, మైనస్ లో వస్తే డిఫ్లేషన్. అవునా కాదా? ప్రైసెస్ పెరుగుంటే ఇన్ఫ్లేషన్, ప్రైసెస్ తగ్గుంటే డిఫ్లేషన్. టు ఫైండ్ అవుట్ ద లింక్ బిట్వీన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ డిఫ్లేషన్ దేన్ని చూసుకోవాలి? రియల్ అండ్ నామినల్. టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ దేని డిఫరెన్సెస్ గా కన్సిడర్ చేయాలి? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ సబ్సిడీస్. కరెక్టేనమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఓకే, చెప్పండమ్మా. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చదువుకున్నామమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ సబ్సిడీస్, ఆర్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు మార్కెట్ ప్రైసెస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చెప్పామమ్మా? రెంట్ ప్లస్ వేజెస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ఆర్ఐపి ప్లస్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. అలాగే నెక్స్ట్ వాల్యూ యాడెడ్ అంటే ఫార్ములా ఏమన్నామమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీ సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీ డొమెస్టిక్ సేల్స్ ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. తర్వాత ఏ ఫార్ములా చదువుకున్నామమ్మా? ఇప్పుడు చెప్పాం, రియల్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు నామినల్. అంతే కదమ్మా? నామినల్ అంటే ఏంటమ్మా? P1Q1. ఓకే, ఇది అమ్మా P0Q1. ఓకేనమ్మా? దీంట్లో ఇన్ఫ్లేషన్ అయినా రావచ్చు, డిఫ్లేషన్. పాజిటివ్లో వస్తే ఇన్ఫ్లేషన్, నెగిటివ్లో వస్తే డిఫ్లేషన్. ఏది ఇస్తే దానికి LHS RHS చేసి అప్లై చేసి చూడండి. ఓకేనమ్మా? లాస్ట్ వన్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి లింక్ చూపిపోతున్నామమ్మా. ఏం చూపిస్తామమ్మా? ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా గుర్తుంది కదమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా అమ్మా? P1Q1 ఇంటూ 100. కరెక్టేనమ్మా? జీడిపి, నామినల్ జీడిపి అంటే P1Q1 కదమ్మా? రియల్ జీడిపి అంటే ఏంటి? ఫార్ములా తప్పు రాసినా చెప్పలేదమ్మా. P1 by P0 ఇంటూ 100 ఇస్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. P1Q1 అంటే ఏ జీడిపి అమ్మా? నామినల్ జీడిపి. కరెక్టేనమ్మా? P0Q1 అంటే ఏ జీడిపి మా? రియల్ జీడిపి. కరెక్టేనమ్మా? ఇంటూ ఏంటి? 100. Q1 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది కదమ్మా? అప్పుడు దీన్ని ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని చెప్పచ్చమ్మా. P1 by P0 ఇంటూ 100 అంటే ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని చెప్పచ్చమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్ చెప్పండి అమ్మా? నామినల్ జీడిపి బై రియల్ జీడిపి ఇంటూ 100. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ప్లీజ్ చెప్పండి అమ్మా ప్రైస్ ఇండెక్స్ కి? ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నామినల్ జీడిపి బై రియల్ జీడిపి ఇంటూ 100. ఓకేనమ్మా? అమ్మా ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? ఓకే, ఇక్కడ మనము ఏం కనుక్కోబోతున్నామమ్మా? ఇలా చేస్తే ఏం తెలుస్తుంది? సేమ్ మీకు 150% వచ్చిందమ్మా. ఎంత వచ్చింది అంటే మీకు ఏం అర్థమైంది? 50% ఇన్ఫ్లేషన్. ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ద ఎకానమీ ఈస్ ఫేసింగ్ 50% ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ సెలబ్రేషన్స్ అమ్మా. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? We have to reduce the inflation. To what extent there is an inflation in the economy, to same extent we have to reduce the inflation. That means we have to deflate it. Em cheyalama?
ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందో అంత డిఫ్లేట్ చేయాలి, అవునా కాదా? అందుకే దీన్ని ముద్దుగా ఏమని పిలుస్తామంటే జీడిపి డిఫ్లేటర్. ఏమంటారమ్మా? జీడిపి డిఫ్లేటర్. ఓకేనమ్మా? What is the new formula we have studied right now, ma? GDP deflator is equals to price index is equals to nominal GDP by real GDP into 100. What is the just difference between nominal GDP, real GDP? Inflation. Okay. ఒకవేళ ఇండెక్స్ లో కనుక్కోవాలి అంటే నామినల్ జీడిపి బై రియల్ జీడిపి ఇంటూ 100. అమ్మ ఇక్కడ ఉండేదే 3 వర్డ్స్, అవునా కాదా? ఈ 3 వర్డ్స్ లో ఒక వర్డ్ మిస్సింగ్ చేసి 2 ఇస్తారమ్మా. క్యాలిక్యులేట్ రియల్ జీడిపి అంటే ఫార్ములా ఏంటి? నామినల్ జీడిపి బై జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇంటూ 100, అవునా కదా? నామినల్ జీడిపి ఇవ్వలేదు, అప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి? జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇంటూ రియల్ జీడిపి బై 100. అంతకు మించి ఇంకా ఫార్ములాలో రీసెర్చ్ చేసి చూడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఫార్ములా వస్తే స్ట్రైట్ అవే వీ కెన్ గో ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ చిల్డ్రన్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. తర్వాత ఏమి ఇస్తారు అంటే 2 years జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇస్తారు. ఏమి ఇస్తారమ్మా? జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇన్ ద 2000 ఇప్పుడంతా 23. GDP deflator in the year 2024. ఓకేనమ్మా? GDP deflator in the 2023 ఒక 20% ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి 15% ఉంది. ఎంత డిఫరెన్స్ అమ్మా? నో, 20% మీద ఎంత తగ్గితే మీకు 50% వస్తుంది అప్పుడు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మీకు గుర్తుందమ్మా? పర్సంటేజ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటమ్మా? x2 మైనస్ x1 బై x1 ఇంటూ 100. దీంట్లో ఏది x1 ఏది x2? 23 x1 24 x2 ఏమవుతుందో చెప్పండి అమ్మా? 15 మైనస్ 20 బై 20 అంటే ఎంతమ్మా? 5 బై 20, 1/4, 0.20 మీద 25, 0.25% అంటే 5 కదమ్మా? 5 తగ్గిందా లేదా? ఎస్. మీకు పర్సంటేజ్ కానీ ఏమని అడుగుతారమ్మా? పర్సంటేజ్ కానీ, రేషియో కానీ, ప్రపోర్షనేట్ కానీ మీకు ఏ సబ్జెక్ట్లో మీకు నంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఎఫ్ఎంలో కూడా దీని మీ బేసిస్ మీద ఉన్నాయమ్మా. మీకు ఫార్ములా ఏంటి అంటే x2 మైనస్ x1 బై x1 ఇంటూ 100. 2 years GDP deflator ఆర్ 2 years ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇస్తారు. ఏమిస్తారమ్మా? 2 successive years ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇచ్చి ఎంత రేటు పెరిగింది లేదా ఎంత రేటు తగ్గింది అని అడగచ్చు. ఓకేనమ్మా? అలా అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ మైనస్ జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ బై జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటూ 100. ఓకేనమ్మా? అక్కడ 23, 24, 24, 25 ఏ డేటా ఇస్తే ఆ డేటాని కన్సిడర్ చేయండి. ఓకేనమ్మా? Okay children, what is the new formula we have studied ma? GDP deflator is equal to what is the formula ma? Nominal GDP by real GDP into 100. ఒకవేళ రేట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ 2 successive years ది కనుక్కోండి అంటే ఎలా చేయాలమ్మా? జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ మైనస్ జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ బై జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటూ 100. ఒకవేళ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఇస్తేమా ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ మైనస్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ బై ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటూ 100. ఓకే చిల్డ్రన్, గాట్ ద పాయింట్ మా? ఎస్ సార్. జీడిపి డిఫ్లేటర్ని ఏమని కూడా అనొచ్చు. దీనికోసం మీరు డెఫినేషన్స్ బట్టి కొట్టకండి అమ్మా. ఓకేనమ్మా? ఒకవేళ మన కర్మ కొద్ది జీడిపి డిఫ్లేటెడ్ డెఫినేషన్గా అడిగాడు, మనకు ఫార్ములా తెలుసు కదమ్మా? ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఏ బై బి అంటే ఏ ఇస్ టు బి ఆర్ రేషియో ఆఫ్ ఏ ఇస్ టు బినే కదమ్మా. ఏం రాయాలి? ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ నామినల్ జీడిపి టు ద రియల్ జీడిపి టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద నామినల్ జీడిపి. కనుక్కున్న తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే అంత ఇన్ఫ్లేషన్ని డిఫ్లేట్ చే. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వీ కెన్ డిఫ్లేట్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఫ్రమ్ ద జీడిపి డిఫ్లేటర్. సారీ, ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్. ఓకేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఎస్. జీడిపి డిఫ్లేటర్ని ఏమని కూడా అనొచ్చు? ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఇంకా నాకు సంబంధించి ఆ బేసిక్ లెవెల్లో తప్పకుండా ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాంట్లో ఒకటి 2 మార్క్స్ కానీ 3 మార్క్స్ కానీ కంపల్సరీ కవర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఏరియాలో కవర్ చేయలేదు, 2 ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి కవర్ చేయలేదు కాబట్టి కంపల్సరీగా ఈ ఏరియా లెఫ్ట్ ఓవర్గా ఉంది. అందుకే నేను స్టార్టింగ్లో డీటెయిల్గా ఇవి చెప్పానమ్మా. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఎస్. సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ మా. ఎస్. ప్రతి కాన్సెప్ట్ని 4గా డివైడ్ చేయొచ్చాము. మార్కెట్ ప్రైస్కి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్కి లింకప్ ఇచ్చాము, అలాగే నామినల్కి రియల్కి కూడా లింకప్ ఇచ్చాము. ఓకే మేడం, మాకు డౌట్ ఉంది మేడం. జీడిపి అన్నాడు, ఏమన్నాడు? మార్కెట్ ప్రైసా ఫ్యాక్టర్ కాస్టా ఇవ్వలేదు, ఏమనుకోవాలి? ఇది ఎంత అంటే దాని సెల్లింగ్ ప్రైస్ చెప్తాం కానీ దాని ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఎవరికి తెలియదు, అవునా కాదా? ఎస్ అన్నమా? ఏమీ ఇవ్వకపోతే ఏమనుకోవాలి? మార్కెట్ ప్రైస్. అది అర్థమైంది మేడం. కరెంట్ ఇయరా లేకపోతే బేస్ ఇయరా తెలియలేదు మేడం.
బేస్ ఇయర్ అయితే ఒక డికేడ్కి ఒకటే బేస్ ఇయర్ ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి, అవునా కాదా? కరెంట్ ఇయర్ అయితే కరెంట్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఓకేనమ్మా? కాబట్టి ఏమీ చెప్పకపోతే ఏ ఇయర్? కరెంట్ ఇయర్. బేస్ ఏమీ ఇవ్వకపోతే ఏమనుకోవాలి? మార్కెట్ ప్రైసెస్, ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ వరకు ఓకేనమ్మా? నేను చెప్పాను కదమ్మా, ఒక్క డెఫినేషన్ చదువుకుంటే 11 డెఫినేషన్స్ రాయొచ్చు అని చెప్పానా లేదా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ డెఫినేషన్? ఏమి ఇవ్వకపోతే మార్కెట్ ప్రైసే కదమ్మా? ఎస్. మనీ వాల్యూ అనొచ్చా, మార్కెట్ వాల్యూ అనొచ్చా? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ సేమ్ డెఫినేషన్ మీరు ఏం చదువుకున్నారో చెప్పడమా? ఆఫ్ ఆల్ ద ఫైనల్ ఎకనామిక్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఒక్క నిమిషం, ఏముందమ్మా ఇక్కడ? గ్రాస్. గ్రాస్కి నెట్కి లింక్ ఏంటి? ఏంటమ్మా? డిప్రిసియేషన్, అవునా కదా? గ్రాస్ ఎలా వస్తుందమ్మా? నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్ మైనస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ లో నుంచి డిప్రిసియేషన్ తీసిన తర్వాతనే కదమ్మా మనకు నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేది. ఎస్. ఏం చెప్పాలి మా? గ్రాస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద గ్రాస్ మా? నెట్ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ as KFC కాదు, CFC అని చెప్పాం, కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. ఆర్ మనకి బుక్ లో ఎలా ప్రాబ్లంలో ఎలా అడగచ్చు అంటే డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఏ క్యాపిటల్ మా? ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. మనం అసెట్స్ లో మైనస్ చేస్తామా, డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ చేస్తామా? మైనస్. కాబట్టి దాన్ని డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అన్నా అనొచ్చు, కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అన్నా అనొచ్చు, డిప్రిసియేషన్ అన్నా అనొచ్చు. అక్కడ ప్రాబ్లంలో ఏది అడుగుతారో మాకు చెప్పరు, ఓకేనమ్మా? రైట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? క్లియర్ చిల్డ్రన్? చెప్పండమ్మా, వాట్ ఈస్ ద, ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా, గ్రాస్ ఉంది అంటే కంపల్సరీగా ఏం రాయాలి? ఇంక్లూడ్. గ్రాస్ ఫార్ములా ఏంటిమా? ప్లస్ డిప్రిసియేషన్. గ్రాస్ లో డిప్రిసియేషన్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుందా, ఇంక్లూడ్ అవ్వదా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ లో మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ రాసినప్పుడు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ లో ఆల్రెడీ డిప్రిసియేషన్ తీసేసి ఉంటామా, ఇంకా తీయలేదా? అంటే ఏమున్నట్టు? ఇంక్లూడింగ్. గ్రాస్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అని రాయాలి. ఏం రాయాలి మా? గ్రాస్ ఆఫ్ డిప్. వాట్ ఈస్ గ్రాస్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ మా? గ్రాస్ ఇంక్లూడ్స్ డిప్రిసియేషన్, ఓకేనమ్మా? ఒకవేళ నెట్ అనే వర్డ్ ఇస్తే ఏం రాయాలి? మైనస్ లో ఉంది కదమ్మా డిప్రిసియేషన్, ఎక్స్క్లూడ్స్ డిప్రిసియేషన్ అని రాయాలి. కాబట్టి మీకు ఇక్కడ జీ ఉంటే కంపల్సరీగా మీరు ఏ వర్డ్ రాయాలి? గ్రాస్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎకానమీ. ఎకానమీలో డొమెస్టిక్ అంటే ఏంటిమా? విత్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ టెరిటరీ. ఏం రాయాలమ్మా? విత్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ డ్యూరింగ్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 year. ఓకేనమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లీజ్ అమ్మా, సేమ్ ఆస్పెక్ట్లో మనకి ఫాస్ట్ ట్రాక్లో ఉంది. నేను రాసుకోండి అని చెప్పినప్పుడు రాసుకోవచ్చు. ఏవైతే మీరు ఇప్పుడు రాసుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్లో అట్ ద ఎండ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములే, ఓకేనమ్మా? ఎస్. మీరు ఇక్కడ స్ట్రగుల్ చేసి రాసుకోవాలనే పాయింట్ నేనే చెప్తాను, ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లీజ్ లిసన్ టు దిస్ మా, ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. రైట్. What is the topic right now we have discussed ma? Net is equals to gross minus depreciation, or gross is equals to net plus depreciation. How we have to read this please? Net excludes depreciation, gross includes depreciation. కరెక్టేనా కాదా? నెట్కి ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉందమ్మా సిలబస్లో, ఓకేనమ్మా? రైట్. అదేంటి అంటే రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్. ఏమంటారమ్మా? రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్. ఓకే మేడం, అలాంటిది ఏమన్నా మనం చెప్పుకున్నామా? ఎస్, ఆల్రెడీ చదువుకున్నామమ్మా. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ సబ్సిడీస్. ఎవరమ్మా వేసేది ట్యాక్సెస్? సబ్సిడీస్ ఇచ్చేది ఎవరమ్మా? గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనేది గవర్నమెంట్కి రిసిప్టా, పేమెంటా? కాబట్టి రిసిప్ట్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. పేమెంట్ ప్లేస్ లో గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం రాయాలి? సబ్సిడీ. రిసిప్ట్ మైనస్ పేమెంట్సే కదమ్మా? రైట్. రిసిప్ట్ మైనస్ పేమెంట్ అయితే ప్రిఫిక్స్ ఏం వాడాలి? నెట్. నెట్ పక్కన ఏ వర్డ్ వాడాలి? రిసిప్ట్ ప్లేస్ లో ఏ వర్డ్ ఉంటే అదే పక్కన అడ్జసెంట్ గా వస్తుంది, ఓకేనమ్మా? నెట్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్. ఏమంటారమ్మా? నెట్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద నెట్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ మా? ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ మైనస్, ఓకేనమ్మా? మీకు నెట్ వచ్చింది అంటే అది గ్రాస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ అన్న అవి ఉండాలి యూనివర్సల్ గా, లేదా ఏమై ఉండాలమ్మా? రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్. మీకు నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ అంటాం, ఐడియా ఉంది కదమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అమ్మా? గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ మైనస్ టీడీఎస్, ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అట్ సో కదమ్మా? వాట్ ఈస్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే టోటల్ నా రిసిప్ట్సే కదమ్మా? డిఫరెంట్ హెడ్స్ లో నాకు వచ్చిన రిసిప్ట్స్, అవునా కాదా? మైనస్ అక్కడ డిప్రిసియేషన్ చేసామా? ఇన్కమ్కి ఏమైనా డిప్రిసియేషన్ ఉంటుందా?
అప్పుడు ఏం చేసాం మైనస్. మాకు ఏదైతే మ్యాండేటరీ పేమెంట్స్ ఉంటాయో ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అట్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఎలిజిబుల్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ మైనస్ చేసేసి మిగతా దాన్ని మనం ఏమన్నాం నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ అన్నాం. ఏమన్నామమ్మా నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్. ఒక పర్సన్ ఇన్కమ్ అనేది గ్రాస్ వాల్యూస్ లో తెలుస్తుందా నెట్ వాల్యూస్ లో తెలుస్తుందా కంట్రీకి? ఒక పర్సన్ ఆర్ కంపెనీ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడైనా గ్రాస్ వాల్యూస్ లో తెలుస్తుందా నెట్ వాల్యూస్ లో తెలుస్తుందా ఇన్కమ్? అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ చిల్డ్రన్. మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ అనేది గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ మీద కాదు, ఏ ఇన్కమ్ మీద పే చేయాలి నెట్. ఒక కంపెనీకి ప్రాఫిట్ అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కాదు, ఏంటి నెట్ ప్రాఫిట్. నెట్ ప్రాఫిట్ నే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేస్తాము, అవునా కాదా? అంటే మీరు ఇన్కమ్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడల్లా ఏ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి నెట్ వాల్యూ. గ్రాస్ లో ఇచ్చిన ఏ వాల్యూస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి నెట్ వాల్యూస్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దాని మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా? ఎస్ అయిపోయిందా చిల్డ్రన్? ఎస్. అలాగే మేడం నెట్తో ఇంకేమన్నా ఉంటుందా మేడం? ఎస్. యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఈరోజు ఇన్కమ్ మనకి ఇండియాలోనే మాత్రమే సంపాదిస్తున్నామా, అబ్రాడ్ నుంచి కూడా వస్తుందా? మనకి రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ దాంట్లో అర్న్డ్ ఇన్ అబ్రాడ్ అండ్ రెమిటెడ్ టు ఇండియా, అర్న్డ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ రెమిటెడ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ అబ్రాడ్, అవునా కాదా? ఎస్. ఇది అర్న్డ్ ఇన్కమ్ అనే చెప్తూ ఉన్నామా లేదా? అర్న్డ్ ఇన్కమ్ అంటే మన భాషలో ఎకనామిక్స్ లో ఏమనాలి? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. రిసిప్ట్ అయితే రిసిప్ట్ ప్లేస్ లోనే కదా రాయాల్సింది, దాన్ని ఎలా రాయొచ్చామో ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ మైనస్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ టు అబ్రాడ్, రెమిటెన్సెస్ ఇన్వర్డ్ అండ్ రెమిటెన్సెస్ అవుట్వర్డ్, అవునా కాదా? కాబట్టి రిసిప్ట్ మైనస్ పేమెంట్ వేలో ఉంటే ఏ ప్రిఫిక్స్ వాడాలి? నెట్. అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి? నెట్. రిసిప్ట్ ప్లేస్ లో ఏముంది? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్. వాట్ ఈస్ NFIA ప్లీజ్? Net factor income from abroad. What is the formula for that ma? Factor income from abroad minus factor income to abroad. 2 marks ki adagachu. What is meant by net factor income from abroad? ఏమన్నా నెట్ ఉంది అంటే దాని పక్కన ఉన్న వర్డ్ కి రిసిప్ట్ మైనస్ పేమెంటే అవుతుంది, అందులో డౌట్ అయితే లేదు. ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్. మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ అంతా ఉపయోగించి 4 ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఈ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఏమై ఉండొచ్చు? లేబర్ ఇన్కమ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఇంకమ్మా ఇంట్రెస్ట్ అర్న్డ్ ఇన్ అబ్రాడ్, రెంట్ అర్న్డ్ ఇన్ అబ్రాడ్, అవి చెప్తుంటాం కదమ్మా. కాబట్టి మీరు ఏం చెప్పచ్చు? క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అయి ఉండొచ్చు, లేబర్ ఇన్కమ్ అయి ఉండొచ్చు, మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, అవునా కాదా? ఏ ఇన్కమ్ అయి ఉండొచ్చుమా? లేబర్ ఇన్కమ్, క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. ఏ ఇన్కమ్ ఇచ్చినా అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ కాకపోతే, ఏ ఇన్కమ్ కాకపోతేమా అన్అర్న్డ్ అంటే ఏంటి? అక్కడ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఫ్రీగా ఇచ్చిన అమౌంట్ కాకపోయినా, ఇక్కడ మీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు ఫ్రీగా ఇచ్చింది కాకపోయినా, మీరు మొత్తం కూడా కన్సిడర్ చేయండి, అన్ని ప్లస్లు చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకేనమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఎందుకంటే మీకు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ తో లింక్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి కాన్సెప్ట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు విచిత్రంగా అడగడానికే స్కోప్ ఎక్కువ ఉందమ్మా. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ మీకు అడగచ్చు. మీరు ఏమి ఇచ్చినా వాటన్నిటిని ఏం చేయాలి? ప్లస్. ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ రాస్తూ ఉంటారు కాబట్టి నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ లో NFIA కవర్ అయ్యేలాగా ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఇస్తున్నాను. ఓకేనమ్మా? క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ టు ఎనీవన్? ఎస్. ఓవర్ చిల్డ్రన్? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద GDP? It is the market value of all the final economic goods and services gross of depreciation produced within the domestic territory of a country during a given period of time అని చెప్పాము. GDP at market prices ఉంది, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ GDP at factor cost కావాలి. రెండిటికి లింక్ ఏంటి? M for minus indirect taxes ప్లస్. అయిపోయిందా లేదా? ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి అంటే డొమెస్టిక్ ప్లస్, అమ్మ డొమెస్టిక్ అంటే ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి? ప్లేస్. ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం? ప్లేస్. ఓకేనమ్మా? నేషనల్ అంటే ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి? పర్సన్. డూ ఆల్ ఇండియన్స్ లివ్ ఇన్ ఇండియా? డూ ఓన్లీ ఇండియన్స్ లివ్ ఇన్ ఇండియా? అంటే ఇండియన్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరమ్మా? పర్సన్స్. నేషనల్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇండియా అంటే ఏంటమ్మా? ప్లేస్. అవునా? ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఇండియన్సేనా? ఇండియన్స్ అందరూ ఇండియాలోనే ఉన్నారా? నో. అంటే ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేయాలి? పర్సన్స్ ఇన్కమ్ తెలుసుకోవాలి. ఇండియన్స్ ఎక్కడ ఉన్న భూమి మీద వాళ్ళందరూ ఇన్కమ్ తెలుసుకోవాలి. ఏం తెలుసుకోవాలి? ఇండియన్స్ ఎక్కడ ఉన్నా మొత్తం వాళ్ళ ఇన్కమ్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? ఇండియాలో వచ్చిన ఇన్కమ్ ప్లస్ ఏం చేయాలి? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ మైనస్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ టు అబ్రాడ్. మన ఇండియాలో MNCs ఉన్నాయి, ఫారినర్స్ ఉన్నారు, అవునా కాదా? వాళ్ళకి మనం ఇన్కమ్ పే చేస్తే వాళ్ళ కంట్రీకి వాళ్ళు రెమిట్ చేసుకుంటారా లేదా? వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ ని మనం ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్ట్. వరల్డ్ లో ఎక్కడున్నా మన ఇన్కమ్స్ ని ఏం చేయాలి? ప్లస్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఇండియన్స్ ఇన్కమ్ వరల్డ్ లో ఎక్కడున్నా మన ఇండియన్స్ ఇన్కమ్ తెలుస్తుందా లేదా?
So what is the link between domestic and national children? NFIA. What is NFIA? Factor income from abroad minus factor income to abroad. So what is the formula for the domestic domestic plus NFIA is equals to national. Correct enama? Yes. చెప్పడమా నెట్ అంటే ఫార్ములా ఏంటమ్మా గ్రాస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్. ఓకే, డొమెస్టిక్ కి ఫార్ములా ఏంటమ్మా డొమెస్టిక్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు నేషనల్. అమ్మ మీకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఎన్ఎఫ్ఐఏ అని ఇవ్వరు. ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ సపరేట్గా ఇస్తారు, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ టు అబ్రాడ్ సపరేట్గా ఇస్తారు. సపరేట్గా ఇచ్చినప్పుడు ఏది ప్లస్ అయితే ప్లస్, మైనస్ అయితే మైనస్ చూడండి. ఇప్పుడు ఫార్ములా డొమెస్టిక్ కావాలంటే ఫార్ములా ఏమవుతుందమ్మా నేషనల్ మైనస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ అంటే మైనస్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ ప్లస్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ టు అబ్రాడ్ అవుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, క్లియరేనా? ఎస్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక పర్సనల్ ఇన్కమ్ నుంచి తప్ప ఇంకా మిగతా ఏవి మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్పండమ్మా. నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఉందమ్మా. నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కావాలి. ఏం కావాలమ్మా గ్రాస్ కి ఫస్ట్ ప్లేస్ వాల్యూ ఎల్హెచ్ఎస్ నుంచి వెళ్ళండి. ఓకే, గ్రాస్ కి నెట్ కి లింక్ ఏంటి? కరెక్టే కదమ్మా. డొమెస్టిక్ కి నేషనల్ కి ఎన్ఎఫ్ఐఏ. ఓకే రైట్. ప్రోడక్ట్. ఓకే, మార్కెట్ ప్రైసెస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఈ రెండింటినీ కలిపి ఏమనొచ్చు నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఓకేనమ్మా. ఒక్కొక్కసారి నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇస్తారు, ఒక్కొక్కసారి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ సబ్సిడీస్ సపరేట్గా ఇస్తారు. అక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనే కేటగిరీని బేస్ చేసుకొని చెయ్యండి. ఇప్పుడు మనం ఏమేం కంప్లీట్ చేసాం? జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ చేసాం, జీడిపి అట్ అన్నీ చేసాము, జిఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా. ఎన్డిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్, ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. మీకు ఏ దాంతో కావాలన్నా కూడా మీరు జిఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్తో చెయ్యొచ్చా? గ్రాస్ గ్రాస్ సేమ్. ఇక్కడ ఏముందమ్మా నేషనల్. నేషనల్ డొమెస్టిక్ అవ్వాలంటే ఎన్ఎఫ్ఐఏ ప్లస్సా మైనస్సా? మైనస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్. నా దగ్గర ఎన్డిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఉందమ్మా. నెట్ గ్రాస్ అవ్వాలంటే ఏం చెయ్యాలి? ప్లస్ డిప్రిసియేషన్. డొమెస్టిక్ నేషనల్ అవ్వాలంటే ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ. మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అవ్వాలంటే మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఈ రెండింటికి లింక్ చెప్పేయండి అమ్మా, అయిపోతుంది. ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. దీనికి చెప్పడమ్మా. నెట్ నెట్ సేమ్ ఉందమ్మా. డొమెస్టిక్ ప్లస్ ఏంటి ఎన్ఎఫ్ఐఏ, మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ప్రాబ్లంలో మీరు ఈ స్టెప్ వేస్తే, ఒకవేళ మేడం మాకు పైన ఆన్సర్ రాంగ్ వచ్చింది కింద రాంగ్ వేస్తారా? నో చిల్డ్రన్, మీ ఫార్ములాకి మార్క్స్ వస్తాయి. ఇట్ విల్ బి రివార్డెడ్ మా. ఎస్, మేము అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్తో చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది, మాకు మొత్తం రాంగ్ చేస్తారా? ఫార్ములా వరకు కరెక్ట్ వేసాము, లేదా పైన రాంగ్ అయింది వాల్యూలో మొత్తం ప్రాబ్లం రాంగ్ అవుతుందా? 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా. ఫస్ట్ రాంగ్ అయింది, మిగతా 2 ఫార్ములాస్ అన్ని కరెక్ట్ చేశారమ్మా. మీకు క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్స్కి ఓన్లీ 5 మార్క్స్కి 1 మార్క్ తీస్తారమ్మా. ఎంత తీస్తారు? కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ అయినా మీరు ఇక్కడ బీభత్సంగా భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఓకే చిల్డ్రన్, బట్ యూ మస్ట్ బి పర్ఫెక్ట్ చిల్డ్రన్. ఎస్, అవి సర్టిఫైడ్ కాపీస్ని తెప్పించి దాన్ని అనాలిసిస్ చేసామమ్మా. వాల్యుయేషన్ డిఫర్గా ఉంటారు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మేము ఒక 82నో 85 కాపీస్ తెప్పించి చూపించిన తర్వాతనే మేము ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నాము. ఓకేనా? ఓకేనా చిల్డ్రన్? మీరు ఫార్ములా కరెక్ట్ రాసినా, ఒకవేళ మీకు టైం లేకపోయి ఫార్ములా కరెక్ట్గా రాసినా మీకు మార్క్స్ ఇస్తున్నారు. ఓకేనమ్మా? కంప్లీట్ మార్క్స్ కాదు, స్టెప్ వైజ్ మార్క్స్ కాబట్టి ఆ ఫార్ములాకి ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటే అన్నీ ఇస్తున్నారు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి ఏ కాన్సెప్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేయమన్నా చేస్తారా లేదా? ఏ కాన్సెప్ట్ని నేషనల్ ఇన్కమ్ అనుకోవాలి? గ్రాస్ తీసుకుంటే డిప్రిసియేషన్ లేకుండా కౌంట్ చేస్తే ఓవర్ ఎస్టిమేషనా కాదా? బికాస్ మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్ ప్రతిదీ ఏమవుతుంది? డిప్రిషియేట్ అవుతుంది. కాబట్టి అలా చేయకూడదు. కాబట్టి నెట్ వాల్యూసే తీసుకోవాలి. అవునా కాదా? డొమెస్టిక్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలన్నా నేషనల్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలన్నా? ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో అంటే ఒక క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అనుకుందాం. ఏమనుకుందామా? క్లోజ్డ్ అంటే ఇంపోర్ట్స్ లేవు, ఎక్స్పోర్ట్స్ లేవు, ఇన్ఫ్లోస్ లేదు, అవుట్ఫ్లోస్ లేదు అన్నప్పుడు ఎస్ డొమెస్టిక్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ప్రతి కంట్రీ గ్లోబల్ మార్కెట్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూనే మార్కెట్లోకి వస్తూ ఉంటాయి. ఎస్ అన్నమా? కాబట్టి డొమెస్టిక్ తీసుకుంటే అండర్ ఎస్టిమేషన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి? నేషనల్. ప్రోడక్ట్. ఓకేనమ్మా? మార్కెట్ ప్రైసెస్ తీసుకోవాలన్నా ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ తీసుకోవాలన్నా? మార్కెట్ ప్రైస్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఏరియా టు
అనదర్ ఏరియా. అంతెందుకమ్మా ఇక్కడ అందరికీ ఫ్యాకల్టీకి ఒకటే పే ఉంటుందా? ఇట్ డిఫర్స్, అవునా కాదా? ఎస్. అలాగే ప్రైసెస్ డిఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఏరియా టు అనదర్ ఏరియా ఫర్ ద సేమ్ ప్రోడక్ట్స్, అవునా కాదా? కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవాలి అంటే రిపోర్టెడ్ ఇన్కమ్ గా ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. వాట్ ఇస్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ అమ్మా? బేస్ ఏమి ఇవ్వకపోతే జీడిపి, ఎన్డిపి వాటన్నిటికీ ఏం తీసుకోవాలి? మార్కెట్ ప్రైస్. ఏ ఇయర్ చెప్పకపోతే కరెంట్ ఇయర్. ఏ ఇయర్ మా? కరెంట్ ఇయర్. వాల్యూ యాడెడ్ అని అంటూ ఉంటాం కదా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అంటే వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్. ఇది మన కంట్రీలో జరిగిన ప్రొడక్షన్ కి చేయాలన్నా వరల్డ్ లో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నిటికీ చేసుకుంటూ మన కంట్రీలో జరిగే ప్రొడక్షన్ ని డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటామా లేదా? కాబట్టి మీకు ఎక్కడ వాల్యూ యాడెడ్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తే దాన్ని ఏమని కూడా అనుకోవచ్చు? డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. మన డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ తో ఏమున్నాయి? గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అండ్ నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. ఇక మీద గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ని ఏమనొచ్చు? గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్. నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ని ఏమనొచ్చు? నెట్ వాల్యూ యాడెడ్. మీరు డిపి అన్నా వాడచ్చు, విఏ అన్నా వాడచ్చు. డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ప్లేస్ లో మీరు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? వాల్యూ యాడెడ్. ఓకేనమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఎస్. జస్ట్ ఇంకా 4 ఫార్ములాస్ తో టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది నేషనల్ ఇన్కమ్. అప్పుడు లాస్ట్ లో ఫార్ములాస్ మోడల్ కి ఒకటి చూపిస్తాను. ఏదైతే కాంప్లికేటెడ్ గా ఉందో అది చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. కమింగ్ టు ద లాస్ట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ దిస్ మా. ఇప్పుడు మనం ఏం చదువుకోబోతున్నామంటే డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్. ఏం చదువుతున్నామమ్మా? తర్వాత పర్సనల్ ఇన్కమ్, కార్పొరేట్ ఇన్కమ్, ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. ఇవి చదివితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది. ఈ ఫార్ములాస్ చాలా మందికి డౌట్ కూడా ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఎస్. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అన్నామమ్మా. అర్న్డ్ ఇన్కమ్ అనే మాట ఏమన్నా మాడమా? ఇన్కమ్ అని మాత్రమే చెప్తే ఏ ఇన్కమ్ ఉంటుంది? అర్న్డ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది, అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ ఏ కంట్రీలో ముగ్గురు ఉంటారు? హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటారు, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ ఉంటారు, గవర్నమెంట్ ఉంటారు. హౌస్ హోల్డ్స్కి వచ్చే ఇన్కమ్ ని ఏమనాలి? పర్సనల్ ఇన్కమ్. బిజినెస్ ఫర్మ్స్ కి వచ్చే ఇన్కమ్ ని కార్పొరేట్ ఇన్కమ్. ఏమంటారమ్మా? కార్పొరేట్ ఇన్కమ్. గవర్నమెంట్ కి వచ్చే ఇన్కమ్ ని గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ద డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్? ఒక కంట్రీలో ఇన్కమ్ ఎవరికి రావచ్చు? హౌస్ హోల్డ్స్ కి రావచ్చు, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ కి రావచ్చు, ఇదా అన్నాము. ఇప్పుడు ఇవి రెండు గవర్నమెంటా? కాదు. ప్రైవేట్ సెక్టరా, పబ్లిక్ సెక్టరా? ప్రైవేట్. కాబట్టి డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు విచ్ సెక్టర్? ప్రైవేట్ సెక్టర్. ప్లస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు విచ్ సెక్టర్? గవర్నమెంట్ సెక్టర్. అమ్మ ఇది అర్థమైతేనే ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ చెయ్యొచ్చు. ఇప్పటి వరకు ఎగ్జామ్ లో ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అడగలేదు. ఏం అడగలేదు? కాబట్టి ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అడగడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ డిస్కసింగ్ విత్ దిస్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్. చెప్పండమ్మా డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అంటే ఏ ఫార్ములా వస్తుందో చెప్పండమ్మా. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్లస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్. అమ్మ గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు? ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేసేది డిపార్ట్మెంటే కదమ్మా. ఏ డిపార్ట్మెంట్ అమ్మా? సిబిడిటి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ జిఎస్టి కౌన్సిల్, అవునా కాదా? వీటన్నిటికీ కూడా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా? ఎస్. దాన్ని ఏమనాలి? డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్. ఏమంటారమ్మా? డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్. ఫీజ్ కానీ, చలాన్స్ కానీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కానీ ప్రతిదీ కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ అయి ఉంటుందా లేదా? గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ దేని ద్వారా రావాలి? డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ వస్తే వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ డిపార్ట్మెంటా? అది పిఎస్యు, పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్, అవునా కాదా? దాని డిపార్ట్మెంట్ అనాలనా, నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ అనాలనా? నాన్ డిపార్ట్మెంటల్. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ అమ్మా? డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్ అండ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్. ఈ డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్ ని మనం ఎలా ఫోకస్ చేయొచ్చో ఒకసారి చూద్దామమ్మా. ఓకే. గవర్నమెంట్ కి డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్ ఎలా రావచ్చు? 3 ways. ఎన్ని వేస్ అమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు? గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదమ్మా. ఏముంటాయమ్మా? టోల్ గేట్ కి ఫీజు ఎందుకు కడుతున్నాం? అది గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ, అవునా కాదా? ఎస్. అలా ఏవైతే మనం ట్యాక్సెస్ కడుతున్నామో అవన్నీ ఏమంటామమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ, అవునా కాదా? కొన్ని రైల్వేస్ కూడా గవర్నమెంటే కదమ్మా. అది డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్ కిందకే వస్తుంది కదమ్మా. ఎస్. రైల్వేసే కదా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. అక్కడ ఎవరమ్మా? గవర్నమెంటే కదమ్మా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. దాన్ని ఏమంటామమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఓకే. ఫ్రమ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అమ్మా? ఫ్రమ్ టు గవర్నమెంట్
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్. విచ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అమ్మా? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్. కెన్ యూ గెట్ దిస్ మా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా మా? డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఎలా రాయాలి మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్లస్ ఏ ఇన్కమ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ మనం డిపార్ట్మెంట్ అన్నామా నాన్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నామా? నాన్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్ మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఎస్. ఇప్పుడు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని ఏం చేస్తారు? ఒకసారి వస్తా అకౌంట్ క్రెడిట్ చేయించండి అమ్మా. వద్దు ప్రస్తుతం లాస్ట్లో ఉంది, అప్పుడు నాకు లాస్ అవుతుంది. ఓకే చెప్పండి అమ్మా, ఏం చేస్తారు? అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్గా డీల్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారమ్మా? తెలుసు కదమ్మా, చెప్పక్కర్లేదు కదమ్మా. డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తారు. డివిడెండ్ ఇవ్వంగా మిగిలింది ఏదైనా ఉంటే కంపెనీకి మనం రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీన్నే రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మనం దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటాము అంటే సేవింగ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్నా యూనిట్స్ అన్నా ఒకటే కదమ్మా? ఎస్. చెప్పడమ్మా, వాట్ ఈస్ ద డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ property and entrepreneurship accruing to the government administrative department plus savings of non-departmental enterprises. Can you get this point ma? Yes. What is the domestic income accruing to the government please? Short forms try cheyandi. Okay nama? ikkada okay exam lo short forms raikandama. Income from దేని నుంచమ్మా? ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ టు ఎవరికి? గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్లస్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఒక్కొక్కసారి డైరెక్ట్గా ఇది ఇచ్చేస్తారు, అప్పుడు ఈ రెండింటిని మీరు ప్లస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కొక్కసారి సపరేట్గా ఇస్తే ఏం చెయ్యాలి? ఇవి రెండు యాడ్ చేసి ఇది కనుక్కోవాలి. ఒక్కొక్కసారి ఇది ఇస్తారు, అప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కనుక్కోవాలి. కంపల్సరీగా ఈ ఏరియా కూడా ఇప్పటి వరకు కవర్ చేయలేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు మనం డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అంటే ఏం చెప్పామమ్మా? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ ప్లస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఏది కవర్ చేశాము? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం కంప్లీట్ చేయాలి? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? LHS RHS చెప్పడమ్మా. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్ అంటే ఏం రాయాలమ్మా? పైన చెప్పుకున్నవే కదమ్మా. ఏమొస్తాయి చెప్పండమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ టు ఎవరికి? ప్లస్ ఏంటి? సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్. అయిపోయిందమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఏ గవర్నమెంట్ ఏ కంట్రీలో డెవలప్డా, అండర్ డెవలప్డా, సోషలిస్టా, క్యాపిటలిస్టా, మిక్స్డా, ఏ కంట్రీలో అయినా గవర్నమెంట్కి 2A2 ఫార్మాట్స్లో ఇన్కమ్ వస్తుంది. డిపార్ట్మెంటల్ అండ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్. డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్కమ్ని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే. అలాగే నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయమ్మా. ఆ ఇండస్ట్రీస్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉంటుందో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయంగా షేర్ హోల్డర్స్కి మిగిలిన ఇన్కమ్ని తీసి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని పెడతారు. ఓకేనా? ఓకేనా? మీకు ఇంకా కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ రాలేదు కాబట్టి ఎస్ మనం చెప్పుకోవడానికి స్కోప్ లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనమ్మా? ఇంకా నెక్స్ట్ ఏ ఇన్కమ్కి వెళ్దాము. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇన్కమ్ అన్నామమ్మా? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ఏం చెప్పామమ్మా? కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్. పర్సనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? ప్రతి హౌస్ హోల్డ్స్కి వచ్చే ఇన్కమ్ ఏంటి? అవునా కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఏంటి? పర్సనల్ ఇన్కమ్. ఓకే. మేనేజ్మెంట్కి వచ్చే రాధా మ్యామ్ కావచ్చు, మోహన్ సార్ కావచ్చు, ప్రకాష్ సార్ కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ వచ్చే ఇన్కమ్ ఏంటి? నో. మాస్టర్ మైండ్స్కి వచ్చే ఇన్కమ్ కార్పొరేట్ ఇన్కమ్. వీళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్. వీళ్ళు కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ మీద కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ పే చేయాలి. ఆ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్లో వీళ్ళు ఏ హెడ్లో వీళ్ళు ఉన్నారో ఓకే PGBPs కింద వీళ్ళు వచ్చిన ప్రాఫిట్ని వీళ్ళు తీసుకోవాలి. ఈ ప్రాఫిట్ మీద మరి వీళ్ళు ఏం పే చేయాలి? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ పే చేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఏ డైరెక్టర్ అయినా, ఏ చైర్మన్ అయినా, ఎవరైనా, అందులో వర్కర్ నేనైనా లేకపోతే ఒక స్కావెంజర్ అయినా మాకు వచ్చిన ఇన్కమ్ని మనం ఏమనుకోవాలి? పర్సనల్ ఇన్కమ్. ఈవెన్ మోడీజీకి వచ్చిన ఇన్కమ్ని కూడా ఏమనుకోవాలి? పర్సనల్ ఇన్కమ్. ఓకేనమ్మా? అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఏ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఆర్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ని మనం ఫైల్ చేస్తాము. అవునా కాదా? అంటే అందరి ఇన్కమ్ కలిస్తేనే కదమ్మా నేషనల్ ఇన్కమ్. అవునా కాదా? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేషనల్ ఇన్కమ్ అని చెప్పచ్చమ్మా?
నేషనల్ ఇన్కమ్ ని అంటే ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అని చెప్పామా లేదా? వాట్ ఇస్ ద పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నేషనల్ ఇన్కమ్. జనరల్ గా ఇక్కడ వరకు మనకు సరిపోతుంది, అవునా కాదా? కానీ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ వల్ల ప్లస్ అండ్ మైనస్ ని చేయాల్సి వస్తుంది. అమ్మ ఇన్కమ్ అన్నామా అర్న్డ్ ఇన్కమ్ అన్నామా? ఇన్కమ్ అంటే ఓన్లీ అర్న్డ్ ఇన్కమేనా? అర్న్డ్ ఇన్కమ్ ని ఎక్కడ చూపించాం? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్, అవునా కాదా? నాకు ఇన్కమ్ అర్న్డే వస్తుందా అన్అర్న్డ్ కూడా వస్తుందా? వచ్చిన దాన్ని ఏం చేసుకోవాలి? ప్లస్సే కదమ్మా. ఎస్, దాన్ని నేను ఏమంటాను? ఇన్కమ్ అర్న్డ్, సారీ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అర్న్డ్. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఎస్. అలాగే మైనస్ చేస్తానమ్మా. మైనస్ ఏం చేస్తాము మనం? అన్రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్, అవునా కాదా? దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఇన్కమ్ అర్న్డ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. కాంట్రిబ్యూషన్ బై ద ఎంప్లాయర్ నా ఇన్కమే కదమ్మా. కాంట్రిబ్యూషన్ బై ద ఎంప్లాయీ నా ఇన్కమే కదమ్మా. కానీ నేను ఇప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నానా? నో, ప్రావిడెంట్ ఫండ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, అవునా కాదా? అది నేను అర్న్ చేసిన ఇన్కమ్, కానీ నేను ప్రెసెంట్ ఇయర్ లో మాత్రం రిసీవ్ చేసుకోవడం లేదు, అవునా కాదా? ఎస్, యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ టాక్సెస్ అమ్మా. ఏంటమ్మా అది? నేను అర్న్ చేసుకున్న ఇన్కమేనా కాదా? కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్, అవునా కాదా? కానీ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ మనం ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఏం మాట్లాడుతున్నానమ్మా? ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. అది నేను అర్న్ చేసుకున్న ఇన్కమా కాదా? కానీ ట్యాక్సెస్ పే చేస్తానా లేదా? అది నా పేమెంట్సా కాదా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ప్లీజ్? ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మై ప్లస్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అండ్ మైనస్ ఇన్కమ్ అండ్ బట్ నాట్. ఈ ఫార్ములాతో దయచేసి మీరు వెళ్ళకండి, ఓకేనమ్మా? నేను వేరే ఫార్ములా చెప్తాను. ఓకే, మీకు మార్క్స్ ఏమీ తీయరు, కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. బోర్డ్ మెటీరియల్లోనే 2 మెథడ్స్ ఇస్తారు, ఓకేనమ్మా? ఇందులో మీకు పెద్ద డౌట్ ఏది అంటే ఏది ఇన్కమ్ అండ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్, ఏది ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అండ్ అనేది ఆ టెన్స్ మూమెంట్ లో ఇది అని క్యాప్చర్ చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఈజీ మెథడ్ లోకి వెళ్తున్నాను, ఓకేనమ్మా? ఫార్ములా మాత్రం ఏంటమ్మా? ఒకవేళ పర్సనల్ ఇన్కమ్ 2 మార్క్స్ కి ఇస్తే ఏమని చెప్పాలమ్మా? ఇట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ అండ్ బై ఎవరికమ్మా? హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ నాన్ ప్రాఫిట్, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్, అవునా కాదా? రైట్. పర్సనల్ ఇన్కమే లేకపోతే మన లాంటి వాళ్ళు కన్సెప్షన్ చేయగలమా? నో. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఫర్ ఆల్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ అని రాసిన తర్వాత ఫార్ములా రాయండి, ఓకేమా? ఇన్కమ్ అండ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ అని మీకు వస్తే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అలాంటివి మీరు ఏదైతే మైనస్ చేస్తారో అవన్నీ కూడా మీరు చెయ్యండి, ఓకేనమ్మా? అలాగే ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అంటే మీ స్టేట్ పేరు రాసి మీరు ఏవి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో అవి రాసుకోండి, అయిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్ని మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోవచ్చు. ఏం రాసుకోవచ్చు? ట్రాన్స్ఫర్. అయిపోయింది కదమ్మా? ఎస్, రైట్. ఇప్పుడు మనం కార్పొరేట్ ఇన్కమ్, అమ్మ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇది తెలిస్తేనే ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అర్థమవుతుంది. కార్పొరేట్ ఇన్కమ్, కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ అంటే ఎవరు అర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ అమ్మా? బిజినెస్ పీపుల్. జనరల్ గా మీరు దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రాఫిట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ప్రాఫిట్. మనకి ప్రాఫిట్ ని డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో చేస్తుంటాం, అవునా కాదా? అర్నింగ్స్ ని కానీ ప్రాఫిట్ కానీ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు, బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్సెస్ డిప్రిసియేషన్, తర్వాత ఇంకా ఏదుందమ్మా? అర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్సెస్ బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, రైట్. అమార్టైజేషన్ కూడా చేస్తామా? ఓకే, ఆ 3 అయితే నాకు గుర్తున్నాయమ్మా. మీకు నాకు తెలిసి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ అయితే అందరికీ గుర్తుంటుంది కదమ్మా. దీన్ని ప్రాఫిట్స్ బిఫోర్ ట్యాక్సెస్ అనుకోండి. కొంచెంసేపు ఏమనుకుందామా? ఇంట్రెస్ట్ వదిలేయండి అమ్మా. ఏమనుకుందామమ్మా? ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్సెస్. ఇప్పుడు ఈ కాలేజ్ మనదే అనుకుందాం. మన కాలేజ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే కార్పొరేట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా? కార్పొరేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ కార్పొరేట్ ఇన్కమ్, అవునా కదా? దీంట్లో నుంచి మనం ఏం చేయాలి? కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ని పే చేయాలి, కరెక్టేనమ్మా? పే చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చిన ఇన్కమ్ ని ఏమంటారు? ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్. ఆ మనీని ఏం చేస్తారు? ఆ ప్రాఫిట్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, అవునా కాదా? డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని దాన్నే మీరు షేర్ హోల్డర్స్కి ఇస్తే డివిడెండ్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? డివిడెండ్. దాన్నే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ డివిడెండ్ గా డిక్లరేషన్ చెయ్యొచ్చు, అవునా కాదా? మొత్తము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారా? లేదా కంపెనీకి ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చెప్పేసి మనం రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కి ట్రాన్స్ఫర్. అది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిటా అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిటా? ఈ అదర్ నేమ్స్ తోనే మీకు నంబర్ ఆఫ్ వస్తూ ఉంటాయమ్మా. అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే మనం అర్న్ చేసిన దాన్ని తిరిగి బిజినెస్ లో పెట్టామా లేదా, అందుకే దాన్ని ఏమంటామంటే రిటైన్డ్ అర్నింగ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఈ రిటైన్డ్ అర్నింగ్సే కార్పొరేట్ సెక్టర్కి వచ్చిందా వేరే వాళ్ళకి వచ్చిందా? కార్పొరేట్. వాళ్ళు యూజ్ చేశారా? సేవింగ్స్ లో పెట్టుకున్నారా? సేవింగ్. దీన్నే మనం ఏమని కూడా అనొచ్చు? కార్పొరేట్ సేవింగ్స్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ప్లీజ్? కార్పొరేట్ taxes plus distributed profits plus undistributed profit.
Undistributed profits is also known as ఏమని చెప్పొచ్చుమా retained earnings or corporate savings. అయిపోయిందమ్మా? Can you get this మా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఎస్. ఓవర్. రైట్. కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ కూడా అయిపోయిందమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలమ్మా? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అంటే ఏం చెప్పామమ్మా? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ఇన్కమ్. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ అంటే ఫార్ములా ఏం రాసాము? కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమ్మా అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్కి అదర్ నేమ్స్ చెప్పాను కాబట్టి ఏదైనా అడగచ్చు అక్కడ. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ని మనం రాయొచ్చా రాయకూడదా? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే రిసీవ్ చేసుకున్న ప్రాఫిట్స్ కదమ్మా. అది దేంట్లో చూపిస్తామమ్మా? పర్సనల్ ఇన్కమ్లో పీజీబీపీలో చూపించేస్తామా లేదా? మరి రాస్తే ఏమవుతుంది? డబల్ కౌంటింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుందో చెప్పండమ్మా. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అంటే ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్. అమ్మ దీంట్లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఇవి అన్కవర్డ్ ఏరియాస్, అందుకే లైన్ టు లైన్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. 2 మార్క్స్కి ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ కూడా అడగచ్చు. ఓకేనా? బట్టి కొట్టి వీర లెవెల్లో మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ అర్న్డ్ బై ద హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ బిజినెస్ ఫర్మ్స్. అవునా కాదా? విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కార్పొరేట్ ఇన్కమ్, విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఫార్ములాస్ రాసి పడేయండి. మీకు అప్పుడు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. దానికోసం మీరు డెఫినేషన్స్ ఏవి బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే అమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ప్రైవేట్ ఇన్కమ్? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్. ఇన్కమ్ అంటే అర్న్డా అన్అర్న్డా? బోత్. పర్సనల్ ఇన్కమ్లో 2 వచ్చేసాయా లేదా? పర్సనల్ ఇన్కమ్లో 2 రాసామా లేదా? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాసాము, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ రాసాము. అయిపోయిందా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి పర్సనల్ ఇన్కమ్కి ఫార్ములా రాయొచ్చామా? LHS RHS మ్యాథమెటికల్ రూల్ అప్లై చేయండి అమ్మా. చెప్తాం. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ మైనస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్. దయచేసి మీరు ఈ ఫార్ములానే వాడండి. పర్సనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తే ఏ ఫార్ములా వాడతారు? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ మైనస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్. మీకు ఆ మూమెంట్లో వాళ్ళు కొంచెం చేంజెస్ చేసినా అది అర్న్డ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అండా అనే క్లారిటీ రాదు ఆ టైంలో. దాని లాజిక్ మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఈ ఫార్ములాని ఫాలో అవ్వమని చెప్తున్నాము. ఓకేనమ్మా? ఓకే చిల్డ్రన్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ టు ఎనీవన్? ఎనీ డౌట్ టు దెన్? ఓకేనమ్మా? సో ఏ ఫార్ములాస్ కంప్లీట్ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్కి ఇంకా 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయమ్మా. అది చెప్పిన తర్వాత దీంతో ఫార్ములాస్ అయిపోయినాయి అని చెప్పొచ్చు. గ్రాస్ నేషనల్, నెట్ నేషనల్ ఉన్నాయి. ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ ఒక్కసారి చెప్పండమ్మా. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ దేన్ని రాసుకోకూడదు? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఎందుకు రాసుకోకూడదు? పర్సనల్ ఇన్కమ్లో పీజీబీపీలో ఉంటుంది, అందుకే రాయలేదు. ఓకేనమ్మా? అమ్మా అర్థమైందా? ఎస్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ని ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చదివాము? పర్సనల్ సపరేట్గా, కార్పొరేట్ని సపరేట్గా చదివాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ ప్రైవేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చదువుదాం. ఏమి చదువుదామమ్మా? ఓన్లీ. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఇప్పుడు ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అక్రూయింగ్ టు ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే అర్న్డ్ ఇన్కమే కదమ్మా. ఏ ఇన్కమ్ అమ్మా? అర్న్డ్ ఇన్కమ్ టు ఎవరికి? ప్రైవేట్ సెక్టర్. మన కంట్రీలోనా పక్క కంట్రీలోనా? మన కంట్రీలో వచ్చే ఇన్కమే తీసుకోవచ్చా? అబ్రాడ్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చా? అబ్రాడ్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇన్కమ్ అన్నాం కానీ ఇండియాలోనే అర్న్ చేయాలన్నామా? నో. ప్లస్ ఏం రాసుకోవచ్చు? NFIA. సరిపోయిందమ్మా? సరిపోయిందా? ఎస్. అర్న్డ్ ఇన్కమే తీసుకోవాలన్నా అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ కూడా తీసుకోవాలన్నా? అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ అన్నామే కానీ ఏ ఇన్కమ్ ఉండొచ్చు? అర్న్డ్ ఉండొచ్చు, అన్అర్న్డ్ ఉండొచ్చు. ప్లస్ ఏం రాసుకోవచ్చు? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. అమ్మ ఇది రాసుకోండి ఫార్ములా. పైనది ఇది అర్థం కాకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేము. అక్కడ మీకు లెంతీగా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఏంటి అని చదువుకోవడం మనకు టెన్స్గా అనిపిస్తుంది. ప్లీజ్. So what is the formula for the private income? Personal income plus corporate taxes plus undistributed profits. Otherwise, NDP at factor cost to
టు ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. ఎందుకు ఎన్ఎఫ్ఐఏ యాడ్ చేసాం? ఇన్కమ్ అన్నాం కానీ ఇండియాలోనే ఉండాలన్న ఇన్కమ్ ఏమీ లేదు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామా లేదమ్మా? కాంటే ఒకసారి వేసి చూడండి అమ్మా, మీరు అబ్రాడ్కి వెళ్ళిన తర్వాత పంపించి చూడండి, మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తామా చెయ్యమా అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనమ్మా, రైట్. అలాగే గవర్నమెంట్కి చెప్పండి అమ్మా, ఎస్ ఫ్రీగా ట్రావెలింగ్ ఇచ్చారమ్మా కర్ణాటకలో. ఓకే, కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఫ్రీగా బస్సు ఇవ్వమనండి అమ్మా. ఓకేనమ్మా, రైట్. ఏంటమ్మా అంటే మీకు పెట్రోల్ ఛార్జెస్ తగ్గుతాయి, అవునా కాదమ్మా? ఎస్. ఇంకమ్మా డ్రైవర్ ఛార్జెస్ తగ్గుతాయి, కండక్టర్ ఛార్జెస్ తగ్గుతాయి, అవునా టికెట్ లేని దానికి కండక్టర్ ఎందుకో నాకు అర్థం కాలేదమ్మా. ఇంకా మరీ అడిషనల్గా మీకు వేస్ట్ కదా. ఆ బస్సులు ఏవో మాకే ఇస్తే మేమే డ్రైవ్ చేసుకొని ఒక 4 ప్యాసింజర్స్ని ఎక్కించుకొని మేము అన్ని కూడా చేసుకుంటామమ్మా. ఓకేనమ్మా, రైట్. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, ప్లీజ్, రైట్. ఏంటమ్మా, ఏమంటా ఫ్రీ? మాకు అలాంటివి వినిపివమ్మా, తీసుకుంటాం, ఇవ్వం. ఓకే, రైట్. మేమేమైనా పిచ్చి గవర్నమెంట్ అనుకుంటున్నారమ్మా? ఎస్, కర్ణాటక టోటల్ ఆర్టీసీ రాసెస్లో వెళ్ళిపోయిందమ్మా. ఓకేనమ్మా, ఇట్ డజంట్ నో హౌ టు రికవరీ ఫ్రమ్ దట్ మా. కాబట్టి దట్ గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మ్యాన్యుపులేటింగ్ విత్ అంటే రైడర్స్ ఉంటారు కదమ్మా, ఓలా, ఊబర్. ఓకేనమ్మా, వాళ్ళతో కలిసి వాంటెడ్లీ బెంగళూరు మొత్తం కూడా స్ట్రైక్ చేపించుకుందమ్మా. ఇట్స్ ఎ బిగ్ డీల్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ కట్ అండ్ అవుట్ అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారమ్మా. రైట్. టోటల్గా అక్కడ ఉన్న ఆర్టీసీ లాసెస్లోకి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలో తెలియక ఒకరోజు లాస్ట్ ఇక్కడ చంద్రబాబు అరెస్ట్ రోజే అనుకుంటానమ్మా, అక్కడ బెంగళూరు మొత్తం కూడా స్ట్రైక్లో ఉంది. ఈ ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడోస్ ఏవేవి ఉన్నాయో అవందరూ కూడా స్ట్రైక్లోకి వెళ్ళారు. ఎందుకు అంటే మీరు మొత్తం ఫ్రీగా ఇవ్వడం వల్ల మాకు మొత్తం లాసెస్లోకి ఉన్నాయి, కాబట్టి మాకు కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. మీరు అనౌన్స్ చేసే ముందు మాకు నోటీస్ ఇచ్చుంటే మేము నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ని మేము డిక్రీజ్ చేసుకునే వాళ్ళము, కానీ మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ మాకు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ కాంపెన్సేషన్ గవర్నమెంట్దే బాధ్యత అని ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీ వేసింది దాని మీద. ఈ లాసెస్ నుంచి రికవరీ చేయడానికి ఏం చెయ్యాలి అంటే ఏమీ లేదమ్మా, ఈ ఫ్రీని ఏం చెయ్యాలి, తీసేయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ సచ్ మచ్ ఆఫ్ ఈజీ టు క్యారీ ఆన్ ఈజీ ట్రావెల్ ఫర్ ద థింగ్స్ మా. ఎస్, ఉమెన్ కావచ్చు, ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనమ్మా, రైట్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్, బట్ ఇట్ ఈస్ టోటలీ రాంగ్ థింగ్. ఓకేనమ్మా, ఎస్. ఏ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి ఇచ్చారు అంటే ఒక అర్థం ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా, ఎస్. లేదు అన్అర్న్డ్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అర్న్ చేయలేని గేస్కి ఇచ్చారు, ఇట్స్ ఓకే. ఉమెన్ ఆర్ గుడ్ అర్నింగ్ ఓన్లీ, నో చిల్డ్రన్. ఇట్స్ నాట్ నెసరీ ఫర్ దెమ్ రైట్ నౌ, అవునా కదా? అందుకని నాకు బస్సు ఇస్తే చాలు అని చెప్తున్నానమ్మా. ఓకేనమ్మా, ఎస్. అమ్మ, నాకు మార్నింగ్ వచ్చే రేపల్లె ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటి, ఈవినింగ్ వెళ్ళే శబరి ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటి, ఆ 2 నాకు ఇస్తే చాలు. ట్రాక్ రూట్ అడగను. ఓకేనమ్మా, ట్రాక్ నేను అడగలేదు కాబట్టి డ్రైవర్ని, ప్యాసింజర్స్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ నాకు జనరేట్ చేస్తే చాలు ఆ 2 నుంచి. ఓకే, రైట్. అంతకు మించి వద్దమ్మా, నాకేం పెద్ద పెద్ద ఆశలు లేవమ్మా. ఓకే, రైట్. ఇన్కమ్ ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ అన్నాం, అది ఇండియాలో అయినా ఉండొచ్చు, అబ్రాడ్లో అయినా ఉండొచ్చు. అర్న్డ్ అన్నా అనొచ్చు, అన్అర్న్డ్ అయినా అనొచ్చు. అర్న్డ్ ఆర్ అన్అర్న్డ్ కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ రాసాము, ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్ రాసాము, అవునా కాదా? డొమెస్టిక్ రాసాము, ఎన్ఎఫ్ఐఏ రాసాము. సరిపోయిందమ్మా? ఎందుకు రాసాము? ఎవరికి మాత్రమే అమ్మా? ప్రైవేట్ సెక్టర్. సో వాట్స్ ద ఫార్ములా ప్లీజ్? NDP at factor cost accruing to the private sector plus NFIA plus transfer pay. Last formula amma, with this we can conclude this chapter. Right, private income ante inko formula enti ante ma, right. మేడం మనకి ప్రైవేటు ఇవ్వలేదు, అలాగే పర్సనల్ కార్పొరేట్ కూడా ఇవ్వలేదు మేడం, అప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి? మనం పైన ఒక ఫార్ములా రాసాం, గుర్తుందమ్మా? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద. ఇది బెటరా కాదా? ఎస్. గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ తెలిస్తే ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ కనుక్కోవచ్చా లేదా? టోటల్ ఇన్కమ్ లో నుంచి ఎవరు ఇన్కమ్ తీసేయాలి? గవర్నమెంట్. తీసేస్తే ఎవరు మిగులుతారు? ప్రైవేట్. కాబట్టి మనం అలా క్యాలిక్యులేట్ కి ట్రై చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా, అప్పుడు ఏం రాయాలి? NDP అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అన్నాం. ఏమన్నామమ్మా? ఎవరికి అని చెప్పకపోతే హౌస్ హోల్డ్స్ కా, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ కా, గవర్నమెంట్ కా, టోటల్ కంట్రీ కా? టోటల్ కంట్రీ. కాబట్టి మనం ఎవరికి ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. NDP అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ లో నుంచి ఎవరు ఇన్కమ్ తీసేయాలి? గవర్నమెంట్. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఎస్ అమ్మా. అర్న్డ్ ఇన్కమే రావాలనా? ఏ ఇన్కమ్ కూడా రావచ్చు. అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్, అవునా కదా? ఇండియాలో ఉన్న ఇన్కమ్ నే తీసుకోవాలనా? నో, అబ్రాడ్ నుంచి ఇచ్చిన వస్తా తీసుకుంటుందమ్మా, ప్లస్ NFIA. కరెక్టేనమ్మా? ఓకేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ప్లీజ్? NDP అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్
మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్. డొమెస్టిక్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ ఏమవుతుంది? నేషనల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్ అంటే ఏం చెప్పాము? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ టు గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్లస్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్లస్ ఏం రాయాలి? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. ఎన్ఎఫ్ఐఏ ప్లస్ చేస్తేనే కదమ్మా నేషనల్ అయింది. ఓకే, నేను ఒక్కసారి 3 ఫార్ములాస్ ఓవరాల్గా రిపీట్ చేస్తాను. మీకు డౌట్ ఉంటే క్లారిటీ తీసుకోండి. ఇందులో రావడానికే స్కోప్ ఎక్కువ ఉన్నవే నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ ఫార్ములా చెప్పండమ్మా. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్. నెక్స్ట్ మా ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ టు ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్లస్. కరెక్టే కదమ్మా? ఎస్. అలాగే గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్తే ఎలా రాయాలమ్మా? ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్ట్. డొమెస్టిక్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ ఎన్ఎన్పి రాసేసానమ్మా. ఇంకెవరికి అని రాయలేదు. వాళ్ళలో నుంచి ఎవరికి తీసేయాలి? గవర్నమెంట్. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్. దాని ఫుల్ ఫామ్ ఇస్తే సపరేట్గా ఇస్తే సపరేట్గా ప్లస్ చేయండి. లేదు డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్ ఇస్తే చేసేయండి. ప్లస్ ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. ఓకేనమ్మా? గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్తే థర్డ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఓకే, ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇస్తే సెకండ్ ఫార్ములా రాయండి. పర్సనల్ అండ్ కార్పొరేట్ ఇస్తే ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి? ఫస్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. పర్సనల్ ఇన్కమ్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మైనస్ ఇన్కమ్ అండ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అండ్. ఈ ఫార్ములాని అసలు యూజ్ చేయకండి. ఓకేనమ్మా? ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేయమన్నాను? ఈ ఫార్ములాని. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ మైనస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ undistributed profit. Always use second formula irrespective of the information what they have given children. We can solve it. I will show you. Okay na ma? Okay na? Yes. Right. Any doubt in this? Last one amma transfer payments. Say payments amma transfer payment. ఏవి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అమ్మా? ఫ్రీగా వస్తాయి. దాన్ని రెసిప్రోకేట్గా మనం ఎటువంటి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడు చెయ్యము, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సర్వీస్ కూడా చెయ్యము. దాన్ని మనం ఏమనాలి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. తీసుకునే మనము ట్రాన్స్ఫర్ రిసిప్ట్స్. ఓకే, గవర్నమెంట్ పేమెంట్ అనుకుంటుంది. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? ఏ వర్డ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఎట్లనో ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్, ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్, ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇవి 3 టైప్స్ అమ్మా. ఎన్ని టైప్స్ అమ్మా? 3 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే మా రైట్, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ నాకు ఇవ్వచ్చు. కరెక్టేనమ్మా? ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా? మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాకు ఇవ్వచ్చు. అవునా కాదా? దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ బై అవర్ గవర్నమెంట్ అని రాయొచ్చామా? కరెంట్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ తీసుకోవాలా, ప్రీవియస్ ఇయర్ తీసుకోవాలా, నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకోవాలన్నా? కరెంట్ ఇయర్. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? కరెంట్ ఇయర్. ని కరెంట్ అంటే చాలు. ఓకేనమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే చాలు. ఏం రాస్తే చాలు? ట్రాన్స్ఫర్ బై ద గవర్నమెంట్. ఏమంటారమ్మా? బై ద గవర్నమెంట్. వాట్ ఈస్ సిటీజీ చిల్డ్రన్? కరెంట్ ఇయర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ బై ద గవర్నమెంట్. కానీ మన బుక్స్ లో ఏ వర్డ్ ఉంటుంది? కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కావచ్చు. గవర్నమెంట్ మనకి ఇస్తే అది మనకే. అవునా కాదా? మన గవర్నమెంటే మనకి ఇస్తే తీసుకుంటామా? వేరే వాళ్ళు ఇచ్చినా తీసుకుంటామా? వేరే వాళ్ళు అంటే మన గవర్నమెంట్ కాని వాళ్ళు ఎవరు అంటే అదర్ కంట్రీస్. అవునా కదా? అదర్ కంట్రీస్ నుంచి మనకి స్కాలర్షిప్స్ అని, లేకపోతే ఫండ్స్ అని, డెవలప్మెంటల్ ఫండ్స్ అని డిఫరెంట్ ఇస్తూ ఉంటారా లేదా? ఎస్. దాన్ని మనం ఏమంటుంటాం? గ్రాంట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? గ్రాంట్స్. అవునా కదా? మన కంట్రీలో మన గవర్నమెంటే కాదు, అదర్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటాయి కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్. అవునా కాదా? కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ రాయొచ్చమ్మా? మైనస్ ఫ్రమ్ ఉన్నప్పుడు ఏం కూడా ఉంటుంది? టు. కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు అబ్రాడ్. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? ఫ్రమ్ టు వస్తే నెట్టే కదమ్మా? దాన్ని ఏమనాలి? నెట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. NCTROW అంటాం. ఏమంటారమ్మా? NCTROW. లాస్ట్ వన్ అమ్మా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్. ఏమంటారమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్. వాట్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్ అమ్మా? ఐడియా ఉందా లేదమ్మా? నేషనల్ డెట్ అంటే మీదా నాదా మొత్తం కంట్రీదా? ఒక కంట్రీ బడ్జెట్లో ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ ఇట్స్ ఇన్కమ్ అయితే ఏమవుతుంది? డెఫిసిట్ బడ్జెట్. డెఫిసిట్ బడ్జెట్లో ఉన్నప్పుడు ఏది తగ్గించాలి? కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ తగ్గించాలి. ఏం తగ్గించాలి?
ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ని తగ్గించకుండా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ని పెంచుకుంటూ పోతూ గవర్నమెంట్ అప్పు చేసుకుంటూ పోతే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ దండగా, దాని మీద కట్టే వడ్డీ పరమ వీర దండగా, అవునా కాదా? అందుకే దాన్ని ఏమంటాము అంటే అన్ప్రొడక్టివ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అన్ప్రొడక్టివ్. ఎప్పుడైతే ఒక కంట్రీలో గవర్నమెంట్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ లో ఉంటుందో కంపల్సరీగా ఆ కంట్రీ గవర్నమెంట్ రెక్టిఫికేషన్ ఏం అవ్వాలి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ని జీరో చేయాలి. ఏం చేయాలమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ అప్పు చేస్తున్నామంటే దాని మీద వడ్డీ కూడా వేస్టా కాదా? ఎస్. అందుకే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్ ని మనం ఏం చెప్తామంటే అన్ప్రొడక్టివ్ గానే చెప్తాం. ఏం చెప్తామమ్మా? అన్ప్రొడక్టివ్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఆర్ దేర్? 3. వాట్ ఆర్ the 3 transfer payments amma? Current transfers by the government, net current transfers from rest of the world, and interest on national debt. What is the private income? First formula చెప్పండమ్మా. Personal income plus corporate taxes plus undistributed profit. Next ma, NDP at factor cost accruing to the private sector plus NFIA plus ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అని రాయకూడదు, ఆ 3 రాసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ ద 3 అమ్మా? కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్, నెట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ వస్తే ఆ 3 రాయాలి. ఓకేనమ్మా? తర్వాత నెట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సపరేట్ గా ఇస్తాడమ్మా. కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. NFIA గుర్తుందమ్మా? వాట్ ఈస్ NFIA? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ మైనస్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ టు అబ్రాడ్. అంటే అర్నిడ్ ఇన్కమే కదమ్మా. అంటే ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో కేవలం అర్నిడ్ ఇన్కమ్ మాత్రమే కాదు, ఏం కూడా ఉంటాయి? అన్అర్నిడ్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటుంది, అవునా కాదా? నెట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మైనస్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఓకేనమ్మా? ఇవి ఏవి అడిగినా మీరు ఓన్గా ఇప్పుడు విన్న కాన్సెప్ట్ని రాసినా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. కట్ కాపీ పేస్ట్ ఏమీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ టర్మినాలజీని మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఎనీ డౌట్ టిల్ దిస్? ఓకే ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్. గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. మీకు పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. ఏ ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం? పర్సనల్. కాబట్టి ఏం రాయాలి? పర్సనల్ ఇన్కమ్. గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. ఏ ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం? GNP. ఏమీ లేకపోతే ఏం తీసుకోవాలి? మార్కెట్ ప్రైసెస్. ఓకేనమ్మా? నెట్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. ఏ ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం? నెట్ నేషనల్, NNP అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. ఎలా తీసుకోవాలో బేస్ అర్థమైందమ్మా? 3 kinds ఆఫ్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. వాట్ ఆర్ దేమా? పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్, నెట్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్, గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద పర్సనల్ డిస్పోజల్ అంటే ఏంటి? మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం యూజ్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? డిస్పోజబుల్. ఓకేనమ్మా? నా పర్సనల్ ఇన్కమ్, మీ కాలేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చే శాలరీ, నాకు అడిషనల్గా వచ్చే అదర్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ అన్నీ కలిస్తే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు విచ్చలవిడిగా వాడుకోవచ్చా? కంపల్సరీగా ఏం పే చేయాలి? ట్యాక్స్. కాబట్టి ప్లస్సా మైనస్సా పే చేస్తాను? మైనస్ ఏంటి? పర్సనల్ ట్యాక్సెస్. ఓకేనమ్మా? పర్సనల్ ట్యాక్సెస్ అంటే ఏ ట్యాక్సెస్ వస్తాయి? డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వస్తాయి. అడిషనల్గా మనం ఏమేమి ట్యాక్సెస్ పే చేస్తాం? ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్సెస్ ఏవైతే అవి ఉంటాయో అవన్నీ కూడా, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏవేవి ఉంటాయో అవన్నీ యాడ్ చేయండి. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ అంటే ఓన్లీ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏనా? ఏమేమి ఉంటాయి? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి, హౌస్ ట్యాక్సెస్ మనం దాంట్లో నుంచే పే చేయాలి, అవునా కాదమ్మా? రైట్. అవన్నీ ట్యాక్సెస్ ఏవేవి అప్లికబుల్గా మీరు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కాకుండా ఏవైతే డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్గా ఫీల్ అవుతారో అవన్నిటిని ప్లస్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయి. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? మీరు ఆ వర్డే చెప్పారు మేడం, అవి చెప్పలేదు, అవి కూడా ఇచ్చారు అంటే మనం పర్సనల్ ఇంకా హౌస్ ట్యాక్స్ కూడా మన దాంట్లో నుంచే కదా మనం పే చేయాల్సింది. మనకి హౌస్ రెంట్ నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి అది పర్సనల్ ఇన్కమ్లో పార్ట్. కాబట్టి మనం మున్సిపాలిటీ ట్యాక్సెస్ కూడా దేని కిందకి వస్తుంది? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్లోనే వస్తాయి. ఓకేనమ్మా? వాటర్ ట్యాక్స్ దేని కిందకి వస్తుంది? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్. ఓకే. కొన్ని అదర్ ట్యాక్సెస్ మ్యాండేటరీగా ఏవైతే మేము ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ పే చేస్తామమ్మా, 200 రూపీస్, మనకి 1 lakh కావచ్చు, 1,15,000 శాలరీ కావచ్చు, మనం ఎంత పే చేయాలి అంటే 200 రూపీస్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. అది కూడా పర్సనల్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సే అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా? డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఓకే. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత వసుదా ఇన్కమ్ని ఏమని చేసుకుంటా? తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అవునా కాదా? నా ఇష్టం అంటే నేను ఏం చేసుకుంటాను? కన్సంప్షన్ అయినా చేసుకోవచ్చు, సేవింగ్స్ అయినా. వాట్ ఇస్ ద డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అమ్మా? డెఫినేషన్ బట్టి కూడా, వెన్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ taxes are subtracted from personal income, we get disposable personal income which can be used for consumption and or savings. రెండిటికైనా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎదురారుగా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు.
మన ఇష్టం. ఓకేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్? ఎవరి గురించి మాట్లాడితే ముందు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ రాయండి. GNP at మార్కెట్ ప్రైసెస్. అయిపోయిందమ్మా? ఎస్. ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా? ప్లస్ ఓకే NCTROW. ఒక కంట్రీ ఎవరికైనా ట్యాక్స్ పే చేయాలన్నా? నో. ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి ఉండే రిలేషన్ ఏంటి అంటే కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అవునా కాదా? ఎస్. అంటే ఫ్రీగా మనం వేరే కంట్రీకి, ఇప్పుడు లాసెస్లో ఉన్న కంట్రీకి మనం ఆదుకుంటాం, మన కంట్రీ లాసెస్లో ఉంటే అదర్ కంట్రీ ఆదుకుంటుంది, కాబట్టి వాటిని ప్లస్ చేయండి. NCTROW కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే యాడ్ చేయండి, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే మైనస్ చేయండి. రెండిటికి ఒకటే. ఓకేనమ్మా? కరెక్టేనమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అమ్మా? ఇన్కమ్ అంటే ఏ ఇన్కమ్ చెప్పకపోతే నేషనల్ ఇన్కమ్ NNP at ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ బై ఏం రాయాలి? టోటల్ పాపులేషన్. పర్ క్యాపిటా GDP అంటే ఏం రాయాలి? GDP బై టోటల్ పాపులేషన్. పర్ క్యాపిటా NDP అంటే NDP బై టోటల్ పర్ క్యాపిటా ఎక్కడొచ్చినా ఏం రాయాలి? ఓకే. సర్క్యులర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అమ్మ. మెథడ్స్ ఏం చెప్తున్నామమ్మా? మెథడ్స్. దీన్నే సర్క్యులర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఫస్ట్ ఏ కంట్రీలో అయినా ఏం జరుగుతుంది? ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ప్రొడక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఏం చేయాలి? దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. డిస్ట్రిబ్యూట్ ఎక్కడి వరకు చేస్తాము అంటేమా కన్స్యూమర్కి రీచ్ అయ్యేంత వరకు చేస్తాము. అవునా కాదా? దాన్ని ఏమంటామంటే కన్సప్షన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కన్సప్షన్. ఈ ఫేసెస్ని దీన్ని ప్రొడక్షన్ ఫేస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? దీన్ని ఏమంటాం? డిస్పోజిషన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఓనర్షిప్ కన్స్యూమర్కి మారిపోతుందా లేదా? ఓనర్షిప్ పొజిషన్ మారిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని డిస్పోజిషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? డిస్పోజిషన్. ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగిన తర్వాత డిస్పోజిషన్ జరుగుతుంది. ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటూ అవుట్పుట్. అందుకే ఇక్కడ అవుట్పుట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామా, ఇన్పుట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామా? అవుట్పుట్. అందుకే ఈ మెథడ్ని ఏమంటాం? అవుట్పుట్ మెథడ్. ఆర్ అవుట్పుట్ అంటే గూడా సర్వీసా? గూడైనా కావచ్చు, సర్వే. గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రోడక్టే కదమ్మా? ఎస్. ప్రోడక్ట్ మెథడ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ప్రోడక్ట్ మెథడ్. సో దేంతో స్టార్ట్ చేయాలో చెప్పండి. అవుట్పుట్ వాల్యూ మీకు గ్రాస్లో అవైలబుల్ అవుతుందా, నెట్లో అవైలబుల్ అవుతుందా? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ మాత్రమే తీసుకోవాలన్నా, ఇన్పుట్ని కూడా తీసుకోవాలన్నా? అవుట్పుట్లో ఏ వాల్యూ ఉండకూడదు? ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉండకూడదు. అంటే ఈ మెథడ్ని ఏమనొచ్చు? వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు నేను కాన్సెప్ట్ని వ్రాస్తున్నాను. గ్రాస్తో స్టార్ట్ అవుతుందా, నెట్తో స్టార్ట్ అవుతుందా? అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎప్పుడు మనం అక్కడే స్టార్టింగ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లోనే మనకు సేల్స్ తెలిసిపోతూ ఉంటుందా లేదా? సేల్స్ వాల్యూస్ మీకు గ్రాస్లో తెలుస్తుందా, నెట్ వాల్యూస్లో తెలుస్తుందా? గ్రాస్. ఫస్ట్ మన కంట్రీలోది కనుక్కుంటాం కాబట్టి డొమెస్టిక్. ఏమీ ఇవ్వకపోతే అమ్మ అవుట్పుట్ అనేది ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్లో తెలుస్తుందా, మార్కెట్ ప్రైసెస్లో తెలుస్తుందా? మార్కెట్ ప్రైస్. సో ఫార్ములా స్టార్ట్స్ విత్ ఏంటి? గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే ప్రొడక్షన్ కాబట్టి ఓన్లీ ఏం కావాలన్నాము? అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ కావాలంటే ఏమన్నాము? వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్. డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ బదులుగా మనం ఏం రాయాలి? గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. మీరు ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ మెథడ్ రాస్తున్నారో వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చినా కూడా మనకు అనవసరం, వాళ్ళ క్వశ్చన్లో ఏం అడుక్కున్నా మనకు అనవసరం. ఓకేనమ్మా? మీరు స్టార్టింగ్ ఫార్ములా దేంతో చేయాలి? GDP అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఆర్ GVA అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. ఇస్ ఇట్ ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్. What is the formula for the value added ma? Value of output minus value of intermediary, sales plus closing stock minus opening stock minus value of intermediary. Inka ela raichu ma? Domestic sales plus exports plus closing stock minus opening stock minus. Okay na ma? ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని GDP అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ని NNP అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్లోకి మార్చగలమా, మార్చలేమా? ఎలా మార్చచ్చో చెప్పండి. గ్రాస్ ఏం చేయాలి? మైనస్ డిప్రిసియేషన్ డొమెస్టిక్ ప్లస్ NFIA మైనస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఓకేనమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఓకేనమ్మా? రైట్. ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్స్ని ఏంగా మార్చేసాము? అవుట్పుట్. మరి ఇన్పుట్స్ ఫ్రీగా చేస్తారా? వస్దా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఫ్రీగా క్లాస్ చెప్పుద్దా? నో అండ్ నాట్ అట్ ఆల్. ఓకేనమ్మా? 1 hour ఎక్స్ట్రా చేసినా షీ విల్ చార్జ్ అడిషనల్ పే ఫర్ దట్. అవునా కాదా? ఎస్. మీరు రోవన్స్ ప్లాన్స్ సంథింగ్ ప్లాన్స్ ఏవో చేస్తూ ఉంటారమ్మా, దాంట్లో బోనస్ వస్తుంది అనమాట. ఎస్. మేము అడిషనల్గా వర్క్ చేసినప్పుడు అడిషనల్ పేతో పాటు ఏం కూడా యాడ్ అవ్వాలి? బోనస్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి. ఓకేనమ్మా? అంటే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్స్కి మనం ఏం పే చేయాలి? రివార్డ్స్. ఓకే. పేమెంట్ ఆఫ్ రివార్డ్స్ టు ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్.
మీరు పే చేసేటప్పుడు వసుధ ఏమనుకుంటుంది? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటుంది. ఏమనుకుంటుందమ్మా? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ కదమ్మా. ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి మనం ఇన్కమ్ పే చేయాలి. ఆ పే చేసేదాన్ని ఏమంటాము? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫేస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫేస్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇక్కడ బిస్కెట్స్ చాక్లెట్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం కాదమ్మా. ప్రొడక్షన్ చేసినందుకు కాను ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అయిన ఓనర్స్కి మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు? రివార్డ్స్. దాన్ని మేము ఏమనుకుంటాం? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. ఇచ్చిన మీరేమనుకుంటారు? ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ మెథడ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ మెథడ్. అంటే మనం ఇప్పుడు దీని ఫార్ములా చూద్దామమ్మా. ఓకే అమ్మా, ఇన్కమ్ ఎప్పుడు గ్రాస్ వాల్యూస్లో తెలుస్తుందా, నెట్ వాల్యూస్లో తెలుస్తుందా? ఒక కంట్రీకి నెట్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ తెలుస్తుందా మీకు, నెట్ ప్రాఫిట్ తెలుస్తుందా? నెట్. కాబట్టి ఇన్కమ్ అనగానే మనం ఏ వాల్యూస్తో స్టార్ట్ చేయాలి? నెట్. ఏదైనా ఫస్ట్ మన కంట్రీలోనే స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఎన్డిపి. ఇన్కమ్ అంటే ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమే కదమ్మా మనం చెప్పింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ మెథడ్ రాయాలి అని అనుకుంటే మీరు ఏ ఫార్ములాతో స్టార్ట్ చేయాలి? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్? కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ఆర్ఐపి ప్లస్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. కరెక్టేనమ్మా? సో అవుట్పుట్ మెథడ్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ అనగానే మన మైండ్లో ఏ ఫార్ములా స్టార్ట్ అవ్వాలి? జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఆర్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీ. అక్కడ ఇచ్చిన డేటాని బట్టి ఫస్ట్ ఫార్ములానా, సెకండ్ ఫార్ములానా, థర్డ్ ఫార్ములానా మనం చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇన్కమ్ మెథడ్ అనగానే మన మైండ్లో ఏ ఫార్ములా రావాలి? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ప్లస్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. గుర్తుంటుంది కదమ్మా? లాస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? డిస్పోజిషన్. ఇన్కమ్ వచ్చిన తర్వాత వసుధ ఇంట్లో కూర్చుంటే బాగుంటుందా? నో. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? షాపింగ్. ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా? అది మన జన్మ హక్కమ్మ, దాన్ని ఎవరు కాదనలేరు. ఓకేనమ్మా? మనం ఇప్పుడు అమ్మ మన కోసం మనం షాపింగ్ చేయడం లేదమ్మా. ఓకే, ఇంట్లో వాళ్ళ వాంట్స్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి, ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రెస్టేజ్ని బయట బజార్లో నిలబెట్టడానికి, అలాగే ఆ షాప్స్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్లోకి రన్ అవ్వడానికి. అవునా కాదా? మన కోసం నాకు తెలిసి గాలి పీలుస్తూ బతుకుతున్నాము అంటే కేవలం వీళ్ళ బిజినెస్ ని సక్సెస్ చేయడానికి. అవునా కాదా? ఎస్. మన కోసం నిజంగా తెలిసి గర్ల్స్ మనం ఏమీ చేసుకోలేదు అనుకుంటాను ఇప్పటి వరకు. ఓకే రైట్. నిజం, మేము ఆర్నమెంట్స్ పెట్టుకున్నాం మీ ప్రెస్టేజ్ ని పెంచడానికేనమ్మా. ఎస్ రైట్. నో వే నో రీజన్ ఫర్ అస్ టు బేర్. ఓకే, మాకు సెక్యూరిటీ ఉండదు అయినా మీకోసం భరిస్తామమ్మా. ఓకేనమ్మా? రైట్. అంతే కదమ్మా? ఎస్ రైట్. వి రెస్పెక్ట్ యా స్టేటస్ మా. రైట్. చెప్పండమ్మా, ఇప్పుడు ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ మనకు వస్తుందా లేదా? ఎస్. ప్లీజ్ చెప్పండి. లాస్ట్ అమ్మా, ఇప్పుడు మనం అక్కడ స్పెండ్ చేయాలన్నా అర్న్ చేస్తామా? ఇక్కడ ఏదైతే మీరు ఇన్కమ్ అర్న్ చేశారో ఇక్కడ ఆ ఇన్కమ్ ని ఏం చేస్తాం? స్పెండ్. అందుకే దీన్ని ఇన్కమ్ డిస్పోజల్ మెథడ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇన్కమ్ డిస్పోజల్ మెథడ్. దీన్నే ఏమంటాం? ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. విచ్ మెథడ్ మా? ఎక్స్పెండిచర్. సో ఫార్ములా రాద్దామమ్మా. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ దర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ అకౌంట్స్ మా? 2 types. వాట్ ద 2 types ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్. అమ్మ దీంట్లో 2 marks కి కంపల్సరీ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఒక 2 marks క్వశ్చన్ ఉంది. అందుకే ఇక్కడ సపరేట్ గా రాసి చెప్తున్నాను. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ దేర్? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అవునా కాదా? అమ్మ ఇక్కడ మరి డిఫర్డ్ రెవెన్యూ అనేది మనకు అంత డెప్త్ ఏమీ ఇక్కడ అక్కర్లేదు. దాన్ని దాంట్లోనో రాసుకోవచ్చు. మీరు కంగారు పడకండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇక్కడ వరకు ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని ఒక కంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గ్రాస్లో చెప్పాలనా, నెట్లో చెప్పాలనా? సరే అమ్మా, మీరు చాలా మీ దగ్గర ఏదో ఒకటి ప్యాక్డ్ ఐటమ్ ఉంటుంది కదమ్మా. చూడండి, బిస్కెట్ కానీ చాక్లెట్ కానీ ఏదో ఒకటి దాని మీద చూడమ్మా నెట్ వెయిట్ అని ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా? నెట్ వెయిట్ అంటే ప్రోడక్ట్ వెయిటా ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకింగ్ వెయిటా? ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకింగ్ వెయిట్ని గ్రాస్ వెయిట్ అంటారు. ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ వెయిట్ని నెట్ వెయిట్. మనం ఓన్లీ ప్రోడక్ట్కి మనీ పే చేస్తున్నామా, ప్యాకింగ్కి కూడా పే చేస్తామా? సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్లో ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయా లేదా? అంటే మనం ఏ వెయిట్కి మనీ పే చేస్తున్నాం? గ్రాస్ వెయిట్కా నెట్ వెయిట్కా? కానీ నువ్వు తినేది మాత్రం దేనిదమ్మా? నెట్ వెయిట్. ఫస్ట్ బెంచ్ చాక్లెటా? రైట్. వద్దు, థ్యాంక్ యూ. రైట్. గ్రాస్. ఏమంటారమ్మా? గ్రాస్. ఏం చెప్తామమ్మా? గ్రాస్. ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పుడు మనం ఏ వెయిట్కి పే చేస్తాం? గ్రాస్ వెయిట్కే పే చేస్తాం. ఓకేనమ్మా?
అందుకే గ్రాస్ అనే వర్డ్ మీరు యూజ్ చేయాలి. మన కంట్రీలోనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. మీరు స్పెండ్ చేసేటప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ ని పే చేస్తారా, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ని పే చేస్తారా? మార్కెట్ ప్రైస్. సో ద ఫార్ములా స్టార్ట్స్ విత్ ఏంటి? జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. ఈ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే హౌస్ హోల్డ్స్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ కోసమా, రీసేల్ కోసమా? ఫైనల్ కన్సంప్షన్. ఫైనల్ కోసం రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. మీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్, మనలాంటి హౌస్ హోల్డ్స్ కొనే ప్రతిదాన్ని ఏమంటాము? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఆ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ని ఎకనామిక్స్ లో ఏం చెప్తాము అంటే ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఆ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎవరు చేయొచ్చు? హౌస్ హోల్డ్స్ అయినా చేయొచ్చు, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ అయినా చేయొచ్చు, గవర్నమెంట్. హౌస్ హోల్డ్స్, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ చేసేదాన్ని ఏమనాలి? ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ ఏమనాలి? గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. అమ్మ ఇక్కడి వరకు అర్థమైందమ్మా? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనే వర్డ్ కాకుండా ఏ వర్డ్ వాడాలి? ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకేనమ్మా? ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనే వర్డ్ కాకుండా ఇక్కడ మనం ఏం వాడతాము అంటే క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఏమంటాము? క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్లో డిప్రిసియేషన్ తీయకుండా ఎప్పుడైనా రాసారా? అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మనకి నెట్ వాల్యూస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయా, గ్రాస్ వాల్యూస్ కనిపిస్తాయా? నెట్ కాబట్టి. కానీ మనం ఇక్కడ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? గ్రాస్. కాబట్టి కంపల్సరీ మీరు ఇక్కడ గ్రాస్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే గ్రాస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. కానీ మనకి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎప్పుడు డిప్రిసియేషన్ తీసిన తర్వాత నెట్ వాల్యూసే కనిపిస్తాయి కాబట్టి మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అవే కదమ్మా. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏం రాసినా కూడా క్యాపిటల్ నేచరే కదమ్మా. లైబిలిటీస్ నేచర్ కావచ్చు, అసెట్స్ కావచ్చు, ఏవైనా క్యాపిటల్ నేచరే కదమ్మా అక్కడ రాసేది. రైట్. అవన్నీ కూడా ఏ వాల్యూస్లో దొరకాలి అంటే గ్రాస్. కాబట్టి దీన్ని గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్. ఏమంటారమ్మా? ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్. అమ్మా మన కంట్రీలో చేసిన ప్రొడక్షన్, ఓకేనమ్మా, ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి ఏమి ఇచ్చాం? ఇన్కమ్ ఇచ్చాం. ఇన్కమ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆగకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళారు? డిస్పోజిషన్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్కి వెళ్ళారు. వీళ్ళు ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నారని తెలుసుకొని మరి ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. మరి ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూ అయితే ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇన్కమ్ జనరేట్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్. ఇది ఒక సర్క్యులర్ ఫ్లో అని చెప్పచ్చా లేదా? ఏం చెప్పచ్చమ్మా? సర్క్యులర్. ప్రొడక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఇన్కమ్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది, ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటే మరి ప్రొడక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ సర్క్యులర్ ఫ్లో అనొచ్చు. ఏం చెప్పచ్చమ్మా? సర్క్యులర్ ఫ్లో. ఇప్పుడు మనం ప్రొడక్షనే కదమ్మా మొత్తం మీద చేసింది. ఆ ప్రొడక్షన్ ఇండియాలో ఒకటే కన్సంప్షన్ చేస్తారా, అబ్రాడ్లో కూడా కన్సంప్షన్ చేస్తారా? అబ్రాడ్. కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా రాయాలి కదమ్మా, లేకపోతే అండర్ ఎస్టిమేషన్ అవుతుందా లేదా? మన ఇండియాలో మనం కన్సంప్షన్ చేస్తున్నాం, ఓన్లీ ఇండియన్ గూడ్స్నే కన్సంప్షన్ చేస్తున్నామా? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎంతమంది దగ్గర ఇండియన్ మొబైల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి? అమ్మా ఇద్దరు కనిపించారు అంటే మిగతా వాళ్ళ దగ్గర అంతా ఇంపోర్ట్సే కదమ్మా ఉండేది. ఎస్. కాబట్టి ఏం చేయాలి? మైనస్ ఇంపోర్ట్స్. ఏమంటారమ్మా? మైనస్ ఇంపోర్ట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఈస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ అకార్డింగ్ టు ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్? ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎవరివమ్మా? ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్. నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అని ఎందుకంటామమ్మా? ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్. ఎక్స్పోర్ట్స్ వల్ల మనీ రిసీవ్ అవుతుంది, ఇంపోర్ట్స్ వల్ల మనీ పేమెంట్, కాబట్టి రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్ కి నెట్ వాడతాము. రిసిప్ట్స్ ప్లేస్ లో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంది కాబట్టి నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? రైట్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ద ఫార్ములా ఇస్ రైట్ చిల్డ్రన్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ టు ఎనీవన్? క్లియరా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు దీన్ని కాంట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ లోకి మార్చొచ్చా? ఎలా మార్చొచ్చు చెప్పండి అమ్మా? జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ. కరెక్టేనమ్మా? క్లియరా? ఎస్. ఇప్పుడు ఒక్క లాస్ట్ టాపిక్ అమ్మా, ఇది 2 మార్క్స్కి ఇప్పటికి 2 టైమ్స్ అడిగాడు. ఎగ్జామ్స్ 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు 2 టైమ్స్ అడిగాడు. ఈ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ని మనం గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని కూడా అంటాం. క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నా ఒకటే కదమ్మా. ఇవి 2 టైప్స్ అమ్మా. ఇది ఏదో ఉంది అని బిభత్సంగా ఆలోచించకుండా, ఓకేనమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అసెట్స్ సైడే కదమ్మా మనం అనుకునేది. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే అసెట్సే కదా. రైట్. అసెట్స్లో మీకు ఏమేమి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయో చెప్పండమ్మా. ఫిక్స్డ్ అండ్ కరెంట్, అంతేనమ్మా? ఎస్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఏమేమి వస్తాయి? టాంజిబుల్ కావచ్చు, ఇంటాంజిబుల్ కావచ్చు.
దాన్ని కూడా మీరు ఏమనుకోవాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏమనుకోవాలమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్. కరెంట్ అసెట్స్లో మీకు ఏమేమి వస్తాయి, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్, బిల్స్ రిసీవబుల్, అవునా కాదా? ఎస్. అవి ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ని తీసుకోవద్దండి. ఎందుకు అంటే అవి నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కాబట్టి అక్కడ వేసామే తప్ప అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓరియంటేషన్ అయితే కాదు, అది డే టు డే ఆపరేషన్, అవునా కాదా? అవి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్గా మిగిలాయి కాబట్టి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం. దాని గురించి పట్టించుకోకండి. అక్కడ ఏది మాత్రమే ఉంటుంది, క్లోజింగ్ స్టాక్. క్యాపిటల్ నేచరే కదమ్మా, ఏంటమ్మా అది, క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇవి రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే దాన్నే ఏమంటాం, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. దాన్ని క్వశ్చన్ ఏమని కూడా అడగచ్చు, గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. వాట్ ఈస్ దట్, ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్ లో మొత్తం తీసుకోవడం లేదు, ఏం మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం, క్లోజింగ్ స్టాక్ ని ఏమంటాం, ఇన్వెంటరీస్. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ ఇన్వెంటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇది సింపుల్ కదమ్మా, ఏం రాయాలి అనే డౌట్ కూడా మీకు ఉండదు కదమ్మా. ఇన్వెంటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఏముంటుందమ్మా, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఆర్ అన్సోల్డ్ ఆర్ ఎట్ టు సోల్డ్ ఏమిటమ్మా, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనమ్మా. అలాగే ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఏమవుతుందంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆన్ దేని మీదమ్మా, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. మీకు ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీసుకొని సెల్ఫ్ ఉంటే కూడా సెల్ఫ్ ఇవి కూడా తీసుకోండి. ఓకేనమ్మా. తీసుకున్న తర్వాత అడిషనల్గా మీకు కొత్త పాయింట్ రీసెంట్గా అడుగుతున్నాడు ఎంటీపీస్లో. ఆ పాయింట్ ఏంటి అంటేమా, రైట్, జ్యువెలరీ, ఆర్ట్ అండ్ జ్యువెలరీ ఇస్తున్నారు. ఏమి ఇస్తున్నారమ్మా, ఆర్ట్ అండ్ జ్యువెలరీ. ఇది కూడా అసెట్టా కాదా? ఎందుకంటే ఇక్కడ హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నారు, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ ఉంది. హౌస్ హోల్డ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏవైతే ఆర్ట్ అండ్ జ్యువెలరీ మనం పర్చేస్ చేస్తున్నామో ఇవి అసెట్టా కాదా? నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయొచ్చా చేయకూడదా? బాయ్స్ చేయకూడదు అంటే మీ అసెట్స్ మాకు ఇవ్వచ్చమ్మా. ఓకేనమ్మా, రైట్, అంతే కదమ్మా. ఇది కూడా దేంట్లో యాడ్ అవుతుంది, ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. టాంజిబుల్ వస్తాయి, ఇంటాంజిబుల్ కూడా వస్తాయి. కరెంట్ అసెట్స్ లో ఏది మాత్రమే తీసుకోవాలి, ఇన్వెంటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, వాట్ ఇస్ ద గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? టోటల్గా చాప్టర్ అయిపోయిందమ్మా. ఈ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది నేను ఫస్ట్ చెప్తాను. ఓకేనమ్మా. కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అడుగుతారు అమ్మ. నేను మీకు వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తాం, మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. నేను సార్కి ఇస్తాను, మీకు ఒక కాపీ ఇస్తాము. ఓకేనమ్మా. టైం ఏమీ వేస్ట్ చేసుకోనక్కర్లేదు, నేను సార్ గారికి ఇస్తాను, ఒకరికి షేర్ చేస్తే మీరు షేర్ చేసుకోండి. ఓకేనమ్మా. మీరు ఎలాగో గ్రూపులు మెయింటైన్ చేస్తారనుకుంటా టెలిగ్రామ్స్లో. ఓకే రైట్, నేను అన్నీ రాసాను చిల్డ్రన్, మీకు ఇప్పుడు చెప్పేవన్నీ కూడా. ఎస్, మనకి 2 మార్క్స్కి 100% మీరు మమ్మల్ని నమ్మచ్చు. ఓకేనమ్మా. రైట్, కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్లో ఏ కాన్సెప్ట్ అడుగుతారో నన్ను అడగలేదు వాళ్ళు. ఓకేనమ్మా. రైట్, వాటిని 2 డిఫరెన్సెస్ అడగచ్చు. ఏమడగచ్చు, 2 డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు రియల్ జీడిపి, నామినల్ జీడిపి. ఓకేనమ్మా. రైట్, లేదా జీడిపి జిఎన్పి. ఏమడగచ్చమ్మా, జీడిపి జిఎన్పి. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జీడిపి అండ్ జిఎన్పి అమ్మా? జీడిపి ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎన్పి. ఈ రెండిటికి రాసి ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ, ఇట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ. అదే డిఫరెన్స్ అవుతుందమ్మా. మీకు డిఫరెన్స్ రాయడం తెలియకపోతే దేని డెఫినేషన్ దానికి రాసి దేని ఫార్ములా దానికి రాయండి, అయిపోయిందమ్మా. బట్ చచ్చినట్టు మీకు 2 మార్క్స్ ఇస్తారు. ఓకేనమ్మా. పర్సనల్ ఇన్కమ్, పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అడగచ్చు. ఏమడగచ్చుమా? Disposable personal income is equals to personal income minus personal taxes is equals to consumption plus saving. అది రాస్తే వాడికి కావాల్సిన ఆన్సర్ని వాడు రీసెర్చ్ చేసుకుంటాడు. మీరు కంగారు పడకండి, మీకు తెలిసింది రాయండి. ఓకేనమ్మా. మీరు ఏం రాసినా ఇస్తున్నారు అక్కడ. ఓకేనమ్మా. ఓకే, సబ్జెక్ట్. ఓకే రైట్, నా క్లియర్ అమ్మా, క్లియరా? కాన్సెప్ట్లో ఏదైనా ఒకటి 2 మార్క్స్కి అడుగుతున్నారు. ఇంకా మనకి ఆప్షనల్గా అది అడగకపోతే, కాన్సెప్ట్స్ అడగకపోతే ఏం అడుగుతున్నారు అంటే ఓన్లీ 4 అడుగుతున్నారు. ఆ 4 ఏంటో చెప్తున్నానమ్మా. మనకి ఛాన్స్ ఏముంది అంటే ఒకటి ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. ఏమమ్మా? ప్రొడక్షన్ ఇందాక ప్రొడక్షన్ బౌండరీ అంటే చెప్పాను కదమ్మా, మనం మార్కెటబుల్ సేల్స్ మాత్రమే కాకుండా సెల్ఫ్ కన్సెప్షన్, సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్, ఇవన్నీ కలిపితే ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. ఓకేనమ్మా, అది రాయండి. ప్లస్ ఇంకా ఏం అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చెప్పాను కదమ్మా, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ కానీ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ అడుగుతున్నారు. ఓకేనమ్మా, ఓకేనా? ఎస్, అయిపోయింది. 1 2 థర్డ్ వన్ అమ్మా, సూప్రా రీజనల్ సెక్టర్స్. ఏమంటారమ్మా? సూప్రా రీజనల్ సెక్టర్.
మన ఇండియాలో నేషనల్ ఇన్కమ్ని ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే నేషనల్ అకౌంట్స్ డివిజన్ ఇన్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్. ఎవరమ్మా? నేషనల్ అకౌంట్స్ డివిజన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. వీళ్ళు తయారు చేస్తారు. ఓకేనమ్మా? కానీ ఒక స్టేట్ లెవెల్లో ఎవరు చేస్తారు అంటే డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఎవరమ్మా చేసేది స్టేట్ లెవెల్లో? అయితే ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చిన పెద్ద కష్టం ఏంటి అనేది ఒక్కసారి చూడండి. ఓకేనమ్మా? రైల్వేస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంటా స్టేట్ గవర్నమెంటా? కానీ ఎక్కడ ఆపరేట్ అవుతున్నాయి? సెంట్రల్లో ఒకటే ఆపరేట్ అవుతున్నాయా? ప్రతి స్టేట్లో ఆపరేట్ అవుతుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్గనైజేషన్ సెంట్రలా స్టేటా? సెంట్రల్. కానీ ఎక్కడ ఆపరేట్ అవుతున్నాయి? బిఎస్ఎన్ఎల్ సెంట్రల్. కానీ ఎక్కడ ఆపరేట్ అవుతున్నాయి? స్టేట్. మరి ఇప్పుడు ఈ ఇన్కమ్ని ఏమంటాము అంటే దే విల్ బి ఆపరేటింగ్ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్. కానీ దాని నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ మాత్రం స్టేట్కి ఉండదు. ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే సెంట్రల్. అవునా కాదా? ఇలాంటి సెక్టర్స్ని ఏమంటాము అంటే సుప్రా రీజనల్ సెక్టర్స్ అంటే. ఏమంటారమ్మా? The sectors are being operated and earn their income at the state level, but this income will not be included at the state level. These incomes are carried forward to central. ఆ సెంట్రల్ తర్వాత ఆ ఇన్కమ్ ని ఏం చేస్తుంది అంటే రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుందమ్మా? రీడిస్ట్రిబ్యూట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ప్రస్తుతం ఆ ఇన్కమ్ డైరెక్ట్గా రైల్వేస్ నుంచి కానీ, పోస్టల్ నుంచి కానీ, లేకపోతే బిఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి కానీ ఏదైతే రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుందో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కానీ, రెస్పెక్టివ్ స్టేట్స్ కానీ, ఆ స్టేట్స్కి 1 పైసా కూడా రాదు. ఓకేనమ్మా? ఇన్కమ్ డైరెక్ట్గా ఎవరికి వెళ్ళిపోతుంది? సెంట్రల్. అలాంటి సెక్టర్స్ని మనలాంటి స్టేట్స్ ఏమనుకోవాలి అంటే మా సుప్రా రీజనల్ సెక్టర్స్. ఏ సెక్టర్స్ అంటామమ్మా? సుప్రా రీజనల్ సెక్టర్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? సో ఏది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా? 3. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. వాట్ ఆర్ ద challenges, okay, or difficulties in the computation of national income? ఇంతకు మించి ఈ చాప్టర్లో మీకు అడగడానికి స్కోప్ లేదు. ఓకేనమ్మా? ఒకవేళ ఫార్ములా బేస్డ్గా జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఏదైనా అడిగినా ఫార్ములాస్ని రాసేయమని చెప్తున్నాము. ఓకేనమ్మా? క్లియర్ చిల్డ్రన్? చెప్పిన ప్రతి ఫార్ములా మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాలో ఎండ్లో ఉంది. మీకు 2 మార్క్స్కి అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నది ఏది మాత్రమే అంటేమా ఓన్లీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్లో ఏది అడుగుతారో తెలియదు. మనకు ఫార్ములాస్ తెలుసు కాబట్టి దాని డెఫినేషన్ని మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అది పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ కాదు. అలాగే ప్రొడక్షన్ బౌండరీ, సుప్రా రీజనల్ సెక్టర్స్, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఆర్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ ద కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఇంకా మనకి ఏదైనా స్కోప్ ఉందా మేడం అంటే ఇస్తాడమ్మా. ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా, రా మెటీరియల్స్ని, ఫైనల్ గూడ్స్, ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ని ఏం చేయకూడదు? నేషనల్ ఇన్కమ్ కంప్యూటేషన్లో తీసుకోకూడదు. ఇంకా ఏం తీసుకోకూడదు? అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ తీసుకోకూడదు. ఏం తీసుకోకూడదు? అన్అర్న్డ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ తీసుకోకూడదు. ఏం మాత్రమే తీసుకోవాలి? ఫైనల్ గూడ్స్ని తీసుకోవాలి, సెల్ఫ్ ప్రొడ్యూస్డ్ గూడ్స్ని తీసుకోవాలి, సెల్ఫ్ కన్జ్యూమ్డ్ గూడ్స్ని తీసుకోవాలి. ఇంకా ఏం కూడా తీసుకోవాలి? అర్న్డ్ ఇన్కమ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? అర్న్డ్ ఇన్కమ్ తీసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్పినందుకు గాను మీ మేనేజ్మెంట్ నాకు అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఇస్తే నేను తీసుకోవచ్చా? నేషనల్ ఇన్కమ్లో తీసుకోకూడదా? తీసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? అయితే మేనేజ్మెంట్ ఏం చేసింది అంటే ఫ్రీగా అందరికీ ఒక 10 lakhs, ఎంత బాగుంది కదా, రైట్, ఒక 10 lakhs ఊరికే ఇచ్చిందమ్మా. మీరేం ప్రొడక్షన్ చెయ్యక్కర్లేదు అని చెప్పిందమ్మా. దాట్ చెయ్యొచ్చా? చేయకూడదా? చెయ్యకూడదు. ఓకేనమ్మా? అన్అర్న్డ్ ఏం చేయకూడదు? ఇంక్లూడ్ చేసుకోకూడదు. ఏది మాత్రమే తీసుకోవాలి? ఏది ఇస్తారో మనకు తెలియదు. అవునా కాదా? నేను వాటిని సింపుల్గా రాశాను. ఏం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, ఏం ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అని హెడ్ పెట్టి మీకు రాశాను. మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. దీన్నే టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్లో కాంప్రహెన్సివ్ చాప్టర్ మీకు వీడియో ప్లే చేస్తారమ్మా. దాంట్లో నేను ఎగ్జాంపుల్స్ని కూడా చెప్పాను. ఓకేనమ్మా? ఇంతకు మించి ఈ చాప్టర్లో ఒక్క థియరీ క్వశ్చన్ కూడా అడగడానికైతే స్కోప్ లేదు. ఓకే చిల్డ్రన్? ఫార్ములాస్ అయితే మనం చెప్పుకున్నాం. ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయమ్మా? 3 మెథడ్స్. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్ అమ్మా? ప్రొడక్షన్ మెథడ్ అంటే ఫార్ములా జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఆర్ జీవీఏ అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్. సేల్స్ ఇస్తే, డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి మీరు చెయ్యండి. ఓకేనమ్మా? అలాగే మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ మెథడ్ అంటే ఫార్ములా దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. వాళ్ళు ఏమన్నా అడుక్కొని పైన క్వశ్చన్లో మనకు సంబంధం లేదు. మనం ఫార్ములా ఫస్ట్ దీంతో స్టార్ట్ చేయండి. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్
మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్. ఓకేనమ్మా, రైట్. ఆ తర్వాత ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ అంటే ఫార్ములా దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అయినా కావచ్చు, ప్రైవేట్ అయినా కావచ్చు, ప్లస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఇవ్వచ్చు? గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ ఇన్వెంటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సపరేట్ గా ఇవ్వచ్చు కదమ్మా, దాన్ని కూడా పార్ట్స్ లో ఇవ్వచ్చు కదమ్మా. ప్లస్ ఏంటి? మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. ఒకవేళ దీన్ని నెట్ ఇచ్చింటే టేబుల్లో అమ్మా, సారీ ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్. థ్యాంక్ యూ. ఒకవేళ నెట్లో ఇచ్చుంటే ఏం చేయాలమ్మా? నెట్ కి డిప్రిసియేషన్ యాడ్ చేసి దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి? గ్రాస్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి మీరు చెయ్యాలి. ఓకే, వాళ్ళు ఏం కనుక్కోమన్నారు? నేషనల్ ఇన్కమ్ కనుక్కోండి అంటే దీన్ని మార్చొచ్చు కదమ్మా, దీన్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా, మనకు బేస్ తెలుసు కాబట్టి దీన్ని కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇంతకు మించి ఒక్క ఫార్ములా కూడా పెండింగ్ లో లేదు. ఐ హావ్ గివెన్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్. హౌ టు కన్వర్ట్ గ్రాస్ టు నెట్ అంటే ఏమన్నా? డిప్రిసియేషన్, డొమెస్టిక్ టు నేషనల్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ టు మార్కెట్ ప్రైస్, నెట్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్, రియల్ టు నామినల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ డిఫ్లేషన్. అవునా కాదా? ఎస్. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్పుకున్నామా? మెథడ్స్ లో 3 మెథడ్స్ చెప్పుకున్నాం. అవునా కాదా? వాల్యూ యాడెడ్ చెప్పాము, అలాగే పర్సనల్ ఇన్కమ్ చెప్పాము, ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ చెప్పాము, ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ చెప్పాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చిల్డ్రన్? ప్లీజ్. ఓకేనమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటే ఎన్నమ్మా? 3. మన గవర్నమెంట్ మనకిచ్చేది కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్ అని ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ లో తీసుకోవాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్ అన్నప్పుడు అది ఓవరాల్ కంట్రీది, అది అన్ప్రొడక్టివ్. ఏంటమ్మా అది? అన్ప్రొడక్టివ్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇంతకు మించి అందులో అడగడానికి ఏమీ క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేవమ్మా. నేను ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ ని మేము రిలీజ్ చేస్తాము. ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? ఏదైనా ఒక మెథడ్ ప్లీజ్ టు ఎనీవన్. ఎవరికైనా ఒక మెథడ్ చెప్పమంటారు, ఎందుకంటే మనం ఫార్ములాస్ అయితే చెప్పాము, ఒకసారి దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో చూపించండి మేడం అంటే చెప్తానమ్మా. ఎస్, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో చూడండి మా. ఎన్ఎన్పి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్, తర్వాత ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్, ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ అవునా కాదమ్మా? ఎస్. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రిన్యూర్షిప్ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్. అంటే ఇది ఏదో ప్రైవేట్ ఇన్కమో ఏదో అడుగుంటారు. ఎస్ అన్నమా, రైట్. ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్, మార్కెట్ ప్రైసెస్. సబ్సిడీస్ కూడా అంతే కదమ్మా. సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్, ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. నెట్ ఇవ్వలేదు అంటే 2 ఇచ్చాడేమో చూడండి. ఓకేనమ్మా, రైట్. సేవింగ్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ అంటే కార్పొరేట్ సేవింగ్స్ అంటే అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్, కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్. ఎస్ అన్నమా. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఇవి ఏం కనుక్కోవచ్చు అంటే మనకు తెలిసి ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ కనుక్కోవచ్చు. అవునా కాదా? ఏం కనుక్కోవచ్చమ్మా? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ లో గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలన్నా, సెకండ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలన్నా, థర్డ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలన్నా? ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఉందా? లేదు, కాబట్టి క్యాన్సల్. సెకండ్ ఫార్ములా ఏమన్నాం? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అక్రూయింగ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. ప్రైవేట్ సెక్టర్ తో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? లేదు. థర్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మైనస్ భలే ఉంటది కదా. ఓకే, NNP at factor cost minus domestic income accruing to the government plus transfer payment. దీన్ని ఎలా రాయాలి అనేది ఒక టిప్ చెప్తానమ్మా. ఎస్, వాళ్ళు ఏం కనుక్కోమన్నారు ప్రాబ్లంలో చూడండి. క్వశ్చన్లో ఏం కనుక్కోమన్నారు? నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్. నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్టే కదమ్మా. ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కనుక్కోవడానికి వాళ్ళు ఏ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు? ఎన్ఎన్పి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. ఇంకా మనం కనుక్కోవచ్చు కదమ్మా. నెట్
ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లీజ్ చెప్పండమ్మా, ఇంకా డిఫరెన్స్ దేనికి ఉందమ్మా? ఓన్లీ మార్కెట్ ప్రైస్కి ఫ్యాక్టర్గా, అంటే మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ సబ్సిడీ, యూ విల్ గెట్ సమ్ వాల్యూ. అంతేనమ్మా? మనం ప్లస్లు మైనస్లు చేసి ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారు? పర్సనల్ ఇన్కమ్. ప్లీజ్ ఎంత టిప్, సింపుల్ టిప్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఓకే, పర్సనల్ ఇన్కమ్కి ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయమన్నాను? నేషనల్ ఇన్కమ్ ఫస్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేయకండి, సెకండ్ ఫార్ములానే అప్లై. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ కాల్ కూడా పెట్టలేదు సార్. ఆ వైర్ అక్కడ ఎక్కడన్నా కనెక్షన్ కింద చూడండి సార్. వచ్చింది సార్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా మా? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. ప్లీజ్ ఫాలో దిస్ టిప్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ మా. మైనస్ ఏమంటమా? ఏంటమ్మా? మైనస్ డొమెస్టిక్ సారీ, ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ మైనస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా. ఎస్. ఇక్కడే మొత్తం పులిహార్ లాగా చేయకుండా మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ప్రైవేట్. వర్కింగ్ నోట్ అని పెడతారో బాక్స్ కొట్టుకుంటారో మీ ఇష్టం అమ్మా, మీరు దాన్ని క్లియర్గా ఇక్కడ చెయ్యండి. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్కి థర్డ్ ఫార్ములా అప్లై చేయమన్నాను. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడా, పార్ట్స్గా ఇచ్చాడా? పార్ట్స్. రాసేటప్పుడే పార్ట్స్గా రాయండి, మరి ఇంకొక స్టెప్ ఇంక వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. మైనస్ administrative department minus savings of non-departmental enterprises plus ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ టోటల్గా ఇచ్చారా, పార్ట్స్ ఇచ్చారా? కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ప్లస్ NCTROW ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మీకు ఎలాగూ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ఉంది, ఎలాగూ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఉంది, మీకు ఈజీగా ఇక్కడ ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఒకవేళ టైం అయిపోయింది, మాకు రాయడానికి టైం సరిపోలేదు మేడం, చాలా తక్కువ టైం ఉంది, ఇంకేమన్నా టిప్ ఉందా? చాలా సింపుల్ అమ్మా. ఇప్పుడు దీన్ని ఫుల్ ఫామ్స్ రాశారు కదమ్మా మీరు, దాని కింద దాని వాల్యూస్ని చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్ని రాసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేయకండి. డైరెక్ట్గా క్యాల్సీలో చేసి ఇది ఒక 18,000 వచ్చిందమ్మా. ఎంత వచ్చింది? డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేసేయండి. ఏం వేస్తే సరిపోతుంది? ఆన్సర్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ కాలంకి ఆ రోకి ఎదురుగా దాని వాల్యూ ఇచ్చారా లేదా? టైం సరిపోనప్పుడు దాని వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. మీరు ఎలాగో క్యాల్సీతో వెంటనే ఆపరేట్ చేసేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఆన్సర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ మరి వాల్యూస్ రాసి టైం ఉంటే మాత్రం రాయండి, ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. టైం లేకపోతే మనం స్కోర్ చేసుకోవడానికి టిప్ ఏంటి అంటే, కొంతమందితో మేము ఎగ్జామ్ రాయము అన్న వాళ్ళతో మేము గ్రూప్ 2లో ఇలా రాపిచ్చామమ్మా. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రిపేర్ చేపి పంపించాము, మేము ఇలా రాయమన్నాం. అంటే కొన్నిటికి ఎలా ఉంటుందంటే 1, 2 అని ఇస్తారు వాళ్ళు. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇది ఒకవేళ 1 వాల్యూ అనుకో 1 అమ్మా, ఇది 4 వాల్యూ అనుకో 4 అని రాయమన్నాము. వాల్యూస్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొద్దండి అన్నామమ్మా. వాళ్ళు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా ఓన్లీ ఫుల్ ఫామ్ కూడా రాయకుండా 1 - 4 + 3 - 2 అలా ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు రాశారమ్మా. ఫుల్ మార్క్స్ ఇచ్చారమ్మా. ఏమిచ్చారు? వాళ్ళు ఏమీ హాఫ్ ఎ పాయింట్ కూడా తగ్గించలేదు. ఓకేనమ్మా? టైం సరిపోకపోతే మీరు కంపల్సరీగా అలాంటివి టిప్స్ యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే, 1, 2 పేపర్స్ కాదు, చెప్పాను కదమ్మా 82 పేపర్స్ని మేము సర్టిఫైడ్ కాపీస్ని చూసిన తర్వాత మీకు చెప్తున్నాము. ఇట్స్ నాట్ ఆన్ అవర్ ఓన్ విష్. ఓకేనమ్మా? గాట్ ద క్లారిటీ చిల్డ్రన్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ టు ఎనీవన్? ఎస్.
సో మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది కదమ్మా. ఎస్. ఇంకా మిగతాది కూడా మనం ప్రాబ్లం ఏమీ చెప్పడం లేదమ్మా, వాల్యూస్ ఏమీ చెప్పడం లేదు. ఎస్, యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద మెథడ్ చిల్డ్రన్. హౌ కుడ్ ఐడెంటిఫై? 2 మెథడ్స్ వచ్చింది, తీసేసుకుందాం. ఎస్ మా, ఇక్కడ ఏముందమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెక్టర్ అంటే ఏ మెథడ్ అమ్మా? ప్రోడక్ట్ మెథడ్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అన్ని మెథడ్స్ లో వాడతాము. కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ఇన్కమ్ మెథడ్. ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ ఆల్. ఇంటర్మీడియట్ పర్చేస్ బై ప్రోడక్ట్ మెథడ్. రెంట్ ఇన్కమ్, అవుట్పుట్, ప్రోడక్ట్, సబ్సిడీస్ ఆల్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్. ఎస్ అన్నమా. కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అంటే డిప్రిసియేషనే కదమ్మా. ఆల్, అవుట్పుట్, ప్రోడక్ట్, ప్రాఫిట్, ఇన్కమ్, మిక్స్డ్ ఇన్కమ్, ఇన్కమ్. అంటే ఏమేం మెథడ్స్ ఇచ్చారమ్మా? ఓకే, ఎప్పుడు మీకు 2 మెథడ్స్ ఇచ్చినా మీరు కంపల్సరీగా కాలం వైజ్గా సాల్వ్ చేయండి. మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి, మనకు క్లారిటీ రాదు, కంపారిజన్ చేయలేము. ఓకేనమ్మా. ప్రోడక్ట్ మెథడ్లో ఫార్ములా ఇక్కడ రాసుకోండి. ప్రోడక్ట్ మెథడ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసి దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఆర్ జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి? ఫస్ట్ ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా? వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆర్ ఏ సెక్టర్? ప్రైమరీ సెక్టర్, సెకండరీ సెక్టర్, టెరిషరీ సెక్టర్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీ ఆఫ్ ఆల్ సెక్టర్స్ ఇచ్చారు. మీకు సర్టెన్ వాల్యూ వస్తుంది, అవునా కాదా? సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అయిపోయింది. ఇదేం కనుక్కున్నామమ్మా? ప్రోడక్ట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ మెథడ్ ఉంది? ఇన్కమ్ మెథడ్. వాడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు అనేది సెకండరీ చిల్డ్రన్. ఓకేనమ్మా. ఎస్, మీరు దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. అదే కదమ్మా ఇందాక చెప్పింది. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అమ్మా? కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ఆర్ఐపి ప్లస్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ఇవ్వలేదు, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్ సపరేట్ గా ఇచ్చారు కాబట్టి వాటిని ప్లస్ చేసుకోండి. ఓకే, మీకు ఒక వాల్యూ దేనికి వస్తుంది? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కి వస్తుంది. కరెక్టేనమ్మా. ఇక్కడ దేనికి వాల్యూ వస్తుంది? జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ కి ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఏం కనుక్కోమన్నారో చూడండి. వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us to find out children? GNP at market prices. Is it possible to convert GNP at market prices ma? మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దేంట్లో ఉంది? జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ప్లస్ ఏంటి? ఎన్ఎఫ్ఐఏ. జిఎన్పి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ నెట్ ఇంటూ గ్రాస్ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్. బట్ ఇన్ ద table they have given consumption of fixed capital. Don't write depreciation, you have to write only the consumption of fixed capital. Okay, domestic into national plus NFIA, factor cost into market price plus indirect taxes minus sub. Okay children. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి 2 వాల్యూస్ సేమ్ వస్తాయి, ఇన్ఫరెన్స్ అని పుటప్ చేయండి. ఓకేనమ్మా. ద వాల్యూస్ ద జిఎన్పి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఒబ్టైన్ అండర్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ అండ్ ఇన్కమ్ మెథడ్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనమ్మా. ఒక్కొక్కసారి ఏం వస్తాయి? ఈక్వల్ రావు. ఓకే, వరల్డ్ లో ఏ కంట్రీలో కూడా ఈక్వల్ గా వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ప్రోడక్ట్ ఎంత ఉందో ఇన్కమ్ అంతే ఉండాలి, ఎక్స్పెండిచర్ అంతే ఉండాలి, కానీ రాదు. ఎందుకు అంటే ఎవరు ప్రాపర్ బుక్స్ అనేవి రికార్డ్ చెయ్యరు, కాబట్టి డేటా కరెక్ట్ ఉండదు. స్కేల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ లాగా 3 వాల్యూస్ వస్తుంది. ఇండియాలో ప్రోడక్ట్ మెథడ్ ద్వారా అగ్రికల్చర్ లో యూజ్ చేస్తాం. దేంట్లో యూజ్ చేస్తామా? ఏపీ అంటాం. ఏమిటమ్మా? ఏపీ. అగ్రికల్చర్ లో ఏ మెథడ్ అప్లై చేస్తున్నాం? ప్రోడక్ట్ మెథడ్. స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఏ మెథడ్ అప్లై చేస్తున్నాం? ఇన్కమ్ మెథడ్. కన్స్ట్రక్షన్ లో ఏ మెథడ్ అప్లై చేస్తున్నాం? ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. ఇండియాలో సింగిల్ మెథడ్ తో వీఆర్ నాట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. 3 మెథడ్స్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని మనం సమప్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏం చేస్తుంటాం? సమప్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే చిల్డ్రన్. So to my knowledge, hope I have given the information regarding to national income accounting amma. Last time అంతకుముందు ఏం చేశారంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ నుంచి 8 మార్క్స్ ఇచ్చారు, కినీషియన్ నుంచి 4 మార్క్స్ ఇచ్చారు. కానీ లాస్ట్ ఎలా ఇచ్చారు అంటే కినీషియన్ నుంచి 8 మార్క్స్, 4 మార్క్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ నుంచి ఇచ్చారు. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు నేషనల్ ఇన్కమ్ లోనే ఎక్కువ టైం ఉంది అని చెప్పేసి I gave more time for this ma. So breaker sir amma, you need break ఎంతసేపు సార్? హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకే, ట్రై టు కమ్ సూన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ చిల్డ్రన్. ఓకే, అనుకున్నప్పుడు అమృత్సర్ గోల్డెన్ టెంపుల్ అనుకుంటా, దాన్ని బ్లూ స్టార్ ఆపరేషన్ అని చెప్పేసి ఏదో చేసినట్లున్నారమ్మా. అప్పుడు తనని చంపడం కూడా జరిగిందమ్మా. అయితే ఆ గ్రూప్ ఏదైతే పార్టీ లాగా పెట్టుకున్నారో ఇప్పటికీ అది
ఆగలేదు. దాన్నే ఖలిస్తాన్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? ఖలిస్తాన్. ఇప్పుడు ఇంత బాగా పెరిగి మోడీజీని వరకు కామెంట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఏంటి అంటే, కరోనా ముందు న్యూ అగ్రికల్చరల్ పాలసీ అని చెప్పి మన గవర్నమెంట్ తీసుకొని వచ్చింది. దీనికి అగనెస్ట్ గా రైతులు దాదాపుగా కరోనా టైంలో కూడా 2 years వరకు వీళ్ళు స్ట్రైక్ చేయడం జరిగింది. అయినా గవర్నమెంట్ తగ్గలేదు. అయితే ఒకసారి వాంటెడ్లీ చేశారో ఏం చేశారో, మన బీజేపీ వాళ్ళ కాన్వాయి ఫార్మర్స్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. స్పాట్లో 11 ఫార్మర్స్ చనిపోయారు. అలా చనిపోయిన తర్వాత కొంతమంది ఇంజ్యూర్డ్ కూడా అయ్యారమ్మా. ఈ న్యూస్ స్ప్రెడ్ అయితే అపోజిషన్ కి బాగా బలం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఏం చేశారు అంటే, అగ్రికల్చరల్ పాలసీని వెనక్కి తీసుకున్నారు. అయితే ఆ అగ్రికల్చరల్ పాలసీలో స్ట్రైక్ చేసిన పర్సన్స్ ఎవరు అంటే, పంజాబీస్ అండ్ హరియన్స్. అంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అవుతారు కాబట్టి. దీంతో ఏమైపోయింది అంటే, ఒక పాలసీని వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఇలా పెట్టారు అని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి మోడీ గవర్నమెంట్ పంజాబ్కి కొంచెం అగనెస్ట్ గానే కొన్ని రూల్స్ ని కూడా పాస్ చేసిందమ్మా. ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే, ఈ ఖలిస్తాన్ గ్రూప్ లీడర్ వచ్చేసి కెనడాలో కూడా అంటే చాలా మంది 6 కెనడాలో సెటిల్ అయ్యారు. ఎక్కడ సెటిల్ అయ్యారమ్మా? కెనడా. అక్కడ కూడా ఖలిస్తాన్ గ్రూప్ ని అక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు. అంటే దాదాపుగా ఫార్మర్స్ ఎవరైతే హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తూ అన్ని రోజులు చేశారో అందులో వీళ్ళ పాత్ర ఉంది, ఖలిస్తాన్ పాత్ర ఉంది అని చెప్పేసి మన బీజేపీ గవర్నమెంట్ నమ్మకం అనమాట. ఎలాగైనా చెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆ ఖలిస్తాన్ని మన గవర్నమెంటే కెనడాలో చంపించేసింది అని చెప్పేసి కెనడా మన మీద చెప్తుందన్నమాట. యాక్చువల్గా అతని పేరు హర్దీప్ సింగ్ నిజ్జార్ అనుకుంటానమ్మా. రైట్. అతను ఇండియనే. ఎవరు? ఇండియా. అతను ఏ గ్రూప్ కి లీడర్ గా చేస్తున్నాడు? ఖలిస్తాన్. అంటే సపరేట్ సిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ మాకు కావాలి అని చెప్పేసి చేస్తున్నారు. ఇది మీరు మా కంట్రీలో ఒక పర్సన్ కి మేమిచ్చే ప్రొటెక్షన్ ని మించి మీరు చంపించారు, ఇది గవర్నమెంట్ చేసిన కుట్ర అని చెప్పేసి ఎవరంటున్నారు అంటే కెనడా అంటుందన్నమాట. ఓకే. ఇది మాకు ప్రమేయమే లేదు, సంబంధం లేదు అని మన గవర్నమెంట్ వాదిస్తుంది. అయితే మన డిప్లొమాట్స్ అక్కడ, వాళ్ళ డిప్లొమాట్స్ ఇక్కడ, కాన్సుల్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళని ఉండడానికి లేదు అని బహిష్కరించారు. టిట్ ఫర్ టాట్ లాగా మనం కూడా ఏం చేసామమ్మా? బహిష్కరించామన్నమాట. ఈ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డేస్ నుంచి కొత్తగా వీసాస్ అవన్నీ కూడా క్యాన్సిలేషన్స్ పెట్టేశారమ్మా. అంటే దాన్ని ఏదో అంటారు, క్లోజ్ చేస్తారు. దాన్ని టర్మినలా ఏదో అంటారు, దాన్ని క్లోజ్ చేశారనమాట. యాక్చువల్గా ఈ టైం హాలిడే టైమే అమ్మా, ఇప్పుడు ఇవ్వరు. ఇప్పుడు దాన్ని టోటల్గా క్లోజ్ చేస్తారు. మరి ఎప్పుడు తీస్తారు అనేది తెలియదు. కెనడా చచ్చినట్టు దారికి వస్తుందమ్మా. ఎందుకంటే కెనడా రైట్ నో రెసిషన్ దాటి డిప్రెషన్లోకి దగ్గరలో ఉంది. దేంట్లో ఉందమ్మా? డిప్రెషన్. కాబట్టి వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్, వాళ్ళ టోటల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ 38.25 ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇండియాకే ఉన్నాయి. అంటే మచ్ ఆఫ్ ద పాపులస్ కంట్రీ మన కంట్రీ కాబట్టి ఉంటాయి. తప్పకుండా ఏమవుతుందంటే, వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ని మనం స్టాప్ చేసాము అంటే చచ్చినట్టు మన కాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుందని మన నమ్మకం అనమాట. ఓకేనమ్మా? కాబట్టి మన వాళ్ళైతే తగ్గే అవకాశం లేదు. జరుగుతూ ఉందమ్మా. ఓకే. రీసెంట్గా నిన్న చైనాతో కానీ ఏదో ఒక కాంప్లికేషన్స్ అనేవి, వీటిని ట్రేడ్ వార్స్ అని రకరకాలుగా చెప్తాం తర్వాత. ఓకే. అవును గర్ల్స్, మీకు ఎలా తెలిసింది ఇండియా కెనడా? మీకు న్యూస్ రాదు కదా, మీకు న్యూస్ పేపర్ హాస్టల్కి వస్తుంది. ఓకే.
Shall we start, children? ఇంకా రావాల, ఇంకా రారా? The next chapter before us is Keynesian theory of determination of national income అమ్మా. ఈ చాప్టర్లో 2 మార్క్స్కి అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న టాపిక్స్ చెప్తానమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ ఏంటమ్మా? గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అడగరు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదమ్మా. అందులో రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా? రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్. ప్లీజ్. తర్వాత 2 మార్క్స్లో అడగడానికి కన్సప్షన్ ఫంక్షన్, సేవింగ్ ఫంక్షన్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్. ఇంకేమడుగుతారమ్మా? కన్సప్షన్ ఫంక్షన్, సేవింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్. అందులో ఏ ఒక్కటి మీరు చదువుకొని వెళ్ళే కాన్సెప్ట్ అయితే మాత్రం కాదు. ఓకే, లీకేజెస్ అండ్ ఇంజెక్షన్స్. ఏంటమ్మా? లీకేజెస్ అండ్ ఇంజెక్షన్స్. ఇక్కడి వరకు మాత్రమే థియరీ చదివి ఇంకా మనం ప్రాబ్లమ్స్ని చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? దీంట్లో చిల్డ్రన్ ఎ స్మాల్ చాప్టర్ మా ఇది. దీంట్లో మనం ఇంపార్టెంట్ స్కోప్ ఉండేది చాలా తక్కువ, ఓన్లీ ప్రాబ్లమాటిక్ వెయిటేజ్ ఎక్కువమ్మా. మీరు చెప్పిన థియరీని కూడా ఏది చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఒకటే మనం టర్మినాలజీని చూసుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మిగతావి ఇప్పుడు నేను చెప్పేదాంతో మీరు రాసేయచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్, ప్లీజ్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అవుట్ చిల్డ్రన్. ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే చెప్పడమా. వరల్డ్లో ఏ కంట్రీకి పోయినా 4 సెక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చి స్టాప్ ఇట్, ప్రొడక్షన్ కదమ్మా, 4 సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు. ఎవరెవరు? హౌస్ హోల్డ్స్ మెంట్ ఫర్ కన్సప్షన్, ఓకే, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ మెంట్ ఫర్ ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కావచ్చు, హోల్సేలర్స్ కావచ్చు, రిటైలర్స్ కావచ్చు, సబ్ రిటైలర్స్, హాకర్స్, వెండర్స్, కన్సైనీస్, వీళ్ళందరినీ కూడా బిజినెస్ ఫర్మ్సే అనాలి. ఏమనాలిమా? అల్టిమేట్గా ఆ ప్రోడక్ట్ని కన్జ్యూమ్ చేసే వాళ్ళని మాత్రమే ఏమనాలి? కన్జ్యూమర్స్. వీళ్ళిద్దరిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎవరు ఉంటారు? గవర్నమెంట్. ఓకేనమ్మా? వీళ్ళు మన కంట్రీ వాళ్ళు కాకపోతే ఏమవుతారు? ఫారినర్స్. ఫారిన్ హౌస్ హోల్డ్స్ కావచ్చు, ఫారిన్ బిజినెస్ ఫర్మ్స్ కావచ్చు, ఫారిన్ గవర్నమెంట్ అయినా కావచ్చు, వాళ్ళందరినీ కలిపి కామన్ లాంగ్వేజ్లో ఫారినర్స్ అంటాము. ప్రతి కంట్రీలో ప్లీజ్ హౌ మెనీ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్, సెక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ అంటామమ్మా. హౌ మెనీ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ అమ్మా? 4. వాట్ ఆర్ దే? హౌస్ హోల్డ్స్, బిజినెస్ ఫర్మ్స్, గవర్నమెంట్ అండ్ ఫారినర్స్. ఫారినర్స్ ఎవరై ఉండొచ్చు? ఫారిన్ హౌస్ హోల్డ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఫారిన్ బిజినెస్ ఫర్మ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఫారిన్ గవర్నమెంట్ అయి ఉండొచ్చు. వరల్డ్లో ఎక్కడికి పోయినా మీకు 2 మార్కెట్స్ కనిపిస్తాయి. దాన్ని అడిషనల్గా ఇంకొక మార్కెట్ కూడా చెప్తాము. ఒకటి ఇన్పుట్ మార్కెట్, ఒకటి అవుట్పుట్. మనం కొంటున్నామంటే అది ఏమై ఉండాలమ్మా? ఇన్పుట్ అన్నా అయి ఉండాలి, లేదా అవుట్పుట్ అన్నా అయి ఉండాలి. అవునా కాదా? ఇన్పుట్ మార్కెట్ని ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్. అవుట్పుట్ మార్కెట్ని ఏమంటాం? ప్రోడక్ట్ మార్కెట్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్. ఇంకొకటి అడిషనల్గా మార్కెట్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్. విచ్ మార్కెట్ మా? ఫినాన్షియల్ మార్కెట్. అది బ్యాంకింగ్ అయినా కావచ్చు, నాన్ బ్యాంకింగ్, ఎన్బిఎఫ్సిస్ అని మీరు చదువుకొని ఉంటారు కదమ్మా, అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్. ఎస్ఆర్నోమా? రైట్. స్టాక్ మార్కెట్, రైట్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, వాటన్నిటిని, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, వాటన్నిటిని ఏమంటారమ్మా? నాన్ బ్యాంకింగ్. వీటన్నిటిని కలిపి ఏమంటామమ్మా? ఫినాన్షియల్. ఈరోజు ఏ కంపెనీ ప్రాస్పెక్ట్స్లోకి రావాలన్నా కూడా స్టాక్ మార్కెట్, బ్యాంకింగ్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ అవసరమా కాదా? ఎస్ అనమా? వాటన్నిటిని ఏమంటాం? ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్. ఏ మార్కెట్స్ మా? ఫినాన్షియల్. కెన్ యూ గెట్ ద టాపిక్ మా? ఎస్. ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా. ఏ కంట్రీకి పోయినా హౌ మెనీ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ వి కుడ్ ఫైండ్? 4. households, business firms, government and foreign sector. How many markets we could observe anywhere wherever we go ma? 3. What are they ma? ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్ అంటే ఇన్పుట్స్ అవైలబుల్ మార్కెట్. ఇదేంటమ్మా? నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ అంటే మా అవుట్పుట్, అది గుడ్ అయినా కావచ్చు, సర్వీస్ అయినా కావచ్చు. ఇంకొక మార్కెట్ ఏంటమ్మా? ఫినాన్షియల్. ఫినాన్షియల్ అంటే ఏమవ్వచ్చు? బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, నాన్ బ్యాంకింగ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇందులో మనకు ఫార్ములాస్ 11 ఉంటాయి. అవి వెళ్లే ముందు బేసిక్స్ ఒకసారి చూద్దామమ్మా. మనకు సెక్టర్ మోడల్స్. ఓన్లీ హౌస్ హోల్డ్స్ ఏం చేస్తారు? ఎవరు లేరు, ప్రొడ్యూసరే లేరు, ఏం చేస్తాం? ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ప్రొడ్యూసర్ లేరు, ఏం చేస్తాం? ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు, బయ్యరే లేరు, ఏం చేస్తాడమ్మా? నేను వచ్చాను, మీరెవరు రాలేదు, నేనేం చేస్తానమ్మా? ఎంత అమ్మా? నేను వచ్చాను, మీరు రాలేదు, నా క్లాస్, నాకు శాలరీ ఇవ్వరు. అవునా కాదా? ఎస్. ప్రొడక్షన్ చేసి వేస్ట్. అవునా కాదా? మీరందరూ వచ్చారు, మేము రాలేదు. అబ్బా, ఆనందం వర్ణనాతీతం మేడం. ఓకే, రైట్. ఎస్. చెప్పడమ్మా. ఏమైనా యాక్షన్ జరుగుతుందా? ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందా? నో. మినిమం ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలంటే ఎన్ని పార్టీస్ కావాలి? 2 పార్టీ, బయ్యర్, సెల్లర్.
వి కాల్ దెమ్ యాజ్ టూ సెక్టర్ మోడల్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? టూ సెక్టర్ మోడల్. దాంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? హౌస్ హోల్డ్స్, బిజినెస్ ఫర్మ్స్. త్రీ సెక్టర్ మోడల్లో ఎవరు ఉంటారు? హౌస్ హోల్డ్స్, బిజినెస్ ఫర్మ్స్, గవర్నమెంట్. ఈ టూ సెక్టర్స్ లో ఫారిన్ సెక్టర్ ఉందా? లేదు. ఫారినర్స్ లేకపోతే దాన్ని క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అనాలి. ఏమనాలమ్మా? క్లోజ్డ్ ఎకానమీ. రైట్. ఫోర్ సెక్టర్ మోడల్లో ఎవరు ఉంటారు? హౌస్ హోల్డ్స్, బిజినెస్ ఫర్మ్స్, గవర్నమెంట్, ఫారిన్. ఈ ఎకానమీని ఓపెన్ ఎకానమీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఓపెన్ ఎకానమీ. ఓకేనమ్మా? ఈ టూ సెక్టర్స్ ని 2ని 3ని ఏమనాలమ్మా? క్లోజ్డ్ మోడల్, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ మోడల్. ఫోర్ సెక్టర్ మోడల్ ని ఓపెన్ ఎకానమీ మోడల్ గా చెప్పాలి. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. వాట్ ఇస్ ద చాప్టర్స్ టైటిల్ మా? కినీషియన్ థియరీ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్. ఎక్కడ డిటర్మైన్ చేయాలి? బిఫోర్ ఈక్విలిబ్రియమా, అట్ ఈక్విలిబ్రియమా, బియాండ్ ఈక్విలిబ్రియమా? అట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఈక్విలిబ్రియం కి కండిషన్ ఏంటి? మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సప్లై. ఇది ఒకరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చదువుతున్నామా? ఓవరాల్ ఎకానమీ పాయింట్, ఓవరాల్ ఎకానమీ. అప్పుడు డిమాండ్ అనాలనా? అగ్రిగేట్ డిమాండ్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్. సప్లై అనాలనా? అగ్రిగేట్ సప్లై అని. What is the equilibrium condition ma? Aggregate demand is equals to aggregate supply. Aggregate demand అంటే డిమాండ్ ఎవరు చేస్తారు? బయ్యరా, సెల్లరా? బయ్యర్. చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెండిచరా, ఇన్కమా? ఎక్స్పెండిచర్. అందుకే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ని ముద్దుగా ఏమని పిలవచ్చు? అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎకనామిక్స్ లో మనం రాసే కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ జస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడా? జస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్. అందుకే దీన్ని ప్లాన్ టు పర్చేజ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ప్లాన్ టు పర్చేజ్. వాట్ ఆర్ ద అదర్ టర్మ్స్ ప్లీజ్? అగ్రిగేట్ డిమాండ్, అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచర్, ప్లాన్ టు పర్చేజ్. ఓకే, క్వైట్ ఆపోజిట్ అగ్రిగేట్ సప్లై. సప్లై చేస్తే ఇన్కమ్ రిసీవ్ అవుతుందా? ఎక్స్పెండిచరా? రిసీవ్. అందుకే దాన్ని ఏమంటాం? అగ్రిగేట్ ఇన్కమ్. దాన్ని నేషనల్ ఇన్కమ్ అని కూడా అంటూ ఉంటాము. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇంకా ఏమనొచ్చు? ఆల్రెడీ సోల్డ్ అ ప్లాన్ టు సెల్. ప్లాన్ టు సెల్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? వాట్ ఆర్ ద అదర్ నేమ్స్ ఫర్ దిస్ మా? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఆర్ అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ప్లాన్ టు పర్చేజ్. అదే సప్లై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అగ్రిగేట్ సప్లై ఆర్ అగ్రిగేట్ ఇన్కమ్ ఆర్ ప్లాన్ టు సెల్. లెట్ us see what is the aggregate expenditure from this point of view. ఓకేనమ్మా? హౌస్ హోల్డ్ చేసే ఎక్స్పెండిచర్ దేని కోసం చేస్తారు? కన్సంప్షన్ కోసమా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసమా? కన్సంప్షన్. సో దీన్ని కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. ఏమంటమ్మా? కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ బై ద హౌస్ హోల్డ్స్ ప్లస్ బిజినెస్ ఫర్మ్స్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ కానీ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ చేసినా దాన్ని ఏమనాలి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. వాట్ ఇస్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ప్లీజ్? Consumption expenditure plus investment expenditure. What is the aggregate demand in the three sector model ma? Households chesedi consumption expenditure, business firms chesedi investment expenditure, governments chesedi government expenditure. So what is the formula for the aggregate demand in the two sector model? C plus I. Three sector model C plus I plus G. Four sector model ma C plus I plus G plus. Foreign sector lo evaru untaru? ఫారిన్ తో మన రిలేషన్ ఏంటి? అయితే ఎక్స్పోర్ట్ కాకపోతే ఇంపోర్ట్. ఎక్స్పోర్ట్స్ మనకు మనీ రిసిప్ట్ కాబట్టి ప్లస్ లో పెడతాము. ఓకేనమ్మా? ఇంపోర్ట్స్ ని మైనస్ చేస్తాము. అవునా కాదా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇన్ ద టూ సెక్టర్ మోడల్ మా? C plus I. త్రీ సెక్టర్ C plus I plus G, C plus I plus G plus X minus M in the four sector model. అవునా కాదా? Let us calculate what is aggregate income or aggregate supply. ఒక హౌస్ హోల్డ్స్ కి కానీ బిజినెస్ ఫర్మ్స్ కానీ ఇన్కమ్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ట్యాక్సెస్. ట్యాక్సెస్ పే చేయడానికి అసలు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉందా? అంటే ఇక్కడ వీళ్ళ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. బికాస్ గవర్నమెంట్ అనేది లేదు, ఎవరికి ట్యాక్సెస్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ వరకు కరెక్టే కదమ్మా? వీళ్ళు వచ్చిన ఇన్కమ్ ని ఏం చేస్తారు? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద పర్సనల్ ఇన్కమ్ అమ్మా? డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ అమ్మా? పర్సనల్ ఇన్కమ్ మైనస్ పర్సనల్ ట్యాక్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కన్సంప్షన్ ప్లస్ సేవింగ్స్. అంతకు మించి ఇంకేమైనా చేస్తామా? మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం కదా, సేవింగ్స్ లో నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తాం కానీ డైరెక్ట్ గా ఇన్కమ్ లో నుంచి ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చెయ్యరు. ఓకేనమ్మా? చెప్పడమ్మా? ఇక్కడ గవర్నమెంట్ లేదు కాబట్టి పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్పోజబుల్ ఇన్కమే కదమ్మా? అటు హౌస్ హోల్డ్స్ కానీ బిజినెస్ ఫర్మ్స్ కానీ వాళ్ళకి వచ్చిన ఇన్కమ్ ని ఏం చేస్తారు? అయితే కన్సంప్షన్ చేస్తారు, కాకపోతే సేవింగ్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. అలాగే త్రీ సెక్టర్ మోడల్లో కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఇన్కమ్ ఏమంటాము? ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. కాబట్టి ట్యాక్సెస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ట్యాక్సెస్. అలాగే ఇక్కడ ఏమంటాము? C plus S plus T. ఫోర్ సెక్టర్ మోడల్లో ఫారినర్స్కి వచ్చే ఇన్కమ్ మన ఇన్కమ్ లో ఉంటుందా? ఉంటుందా? మనకు ఇంపోర్ట్ చేస్తేనే కదమ్మా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వచ్చేది. ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్స్ ని ఎక్కడ రాసేసాం? ఇక్కడ రాసేసాం. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీకు ఫార్ములా C plus S plus T నే అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా? C plus S plus. యాక్చువల్ గా ప్లస్ M రాయాలి. ఇక్కడ ఏం రాయాలమ్మా? ఫారినర్స్ కి ఇన్కమ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది. కానీ ఇంపోర్ట్ ని మనం డిమాండ్ లోనే చూపించాం. ఎందుకు అలా చూపించాం అనేది మనం కాన్సెప్ట్ లో చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్.
May I know the formula for 2, 3, 4 aggregate demand and aggregate supply? ఈక్విలిబ్రియం కూడా చేసేసి ఒకేసారి చెప్దామమ్మా. ఎస్, ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏమవ్వాలి? aggregate demand is equals to aggregate supply, aggregate expenditure is equals to aggregate income, plan to purchase is equals to plan to sell. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సి ప్లస్ ఐ is equal to సి ప్లస్ ఎస్ లో ఏవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి? సి. వాట్ రిమైన్స్ హియర్? I is equals to S. CC gets cancelled. What remains? I plus G is equals to S plus T. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? I plus G plus X is equals to S plus T minus M becomes plus M. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇది ఒక్కటి మనం చదివితే ఈ టాపిక్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనమ్మా? 2 మార్క్స్ థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులోనే కవర్ అయిపోతాయి. లీకేజెస్, ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకేనమ్మా? ఎస్. 2 సెక్టర్ మోడల్ అనగానే మనకు మైండ్లో ఏం రావాలి? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఏంటి? సి ప్లస్ ఐ. అగ్రిగేట్ సప్లై సి ప్లస్ ఎస్. ఈక్విలిబ్రియం ఐ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్. ఓకేనమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్ అమ్మా 3 సెక్టర్ చెప్పండి మా. సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి, సి ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ టి. సిసి క్యాన్సిల్ అయితే ఐ ప్లస్ జి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ప్లస్ టి. 4th సెక్టర్ మోడల్ సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం, C plus S plus T is equals to I plus G plus X is equals to S plus T plus M. ఓకే, ఇలా ఎందుకు సపరేట్గా చేసి ఇప్పుడే చెప్తున్నారు మేడం? మనం లాలో చూసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు ఇక్కడే చెప్తున్నారు? బేసిక్ రీజన్ ఈస్ ఎస్. వీటిని మనం డిఫైన్ చేస్తే లీకేజెస్ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది, ఇంజెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది, అలాగే మనకు ఫార్ములాస్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లీకేజెస్ అండ్ ఇంజెక్షన్స్. ఏ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నామమ్మా? లీకేజెస్ అండ్ ఇంజెక్షన్స్. ఓకే, లీకేజెస్ అంటే మేడం ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి? గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ అయితే ట్యాక్స్, మనకేమో పేమెంట్ అవుతుంది. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి అనేది మీరు ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రైవేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? ప్రైవేట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? హౌస్ హోల్డ్స్, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ ఉంటారు. మీరు ఎవరి గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, గవర్నమెంట్ గురించి ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఇక్కడ ఈ క్లాస్కి మీరు హౌస్ హోల్డ్స్, నేను ఎవరమ్మా? బిజినెస్ ఫర్మ్. అవునా కాదా? ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఈస్ లీకేజెస్? ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా, అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా? అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్. మనకి లీకేజెస్ అంటే అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే, ఇంజెక్షన్స్ అంటే ఏమవుతుంది? ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఎప్పుడైతే అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ జరుగుతుందో మన అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఏం జరుగుతుంది? డిక్రీజెస్. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఇక్కడ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ వల్ల అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. ఎప్పుడైతే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుందో, ఓకే చెప్పండమ్మా, ఏం జరుగుతుంది? ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్ ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి? డిక్రీజెస్. ఇప్పుడు మీరు డెఫినేషన్ రాయాలి. ద కాజెస్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏమని రాయాలి? లీకేజెస్. దానికి ఆపోజిట్ ఇంజెక్షన్స్ ఎలా రాయాలి చెప్పండమ్మా? ద కాజెస్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్ఫ్లో ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏమనాలి? ఇంజెక్షన్స్. అయిపోయింది. ఇది నేర్చుకుంటే ఇది రాయొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద లీకేజెస్? ఇప్పుడు పైన చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా మనకి లీకేజెస్ అంటే ఏంటి అంటే చెప్పండమ్మా? ఎస్ టి ఎం. ఇక్కడ ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ టీ కూడా ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ టి ఎం కూడా ఉంది. ఓకేనమ్మా? ఎందుకు అవి లీకేజెస్ ఒకసారి మాకు చెప్పండి మేడం. ఎస్, మనం ఇంపోర్ట్స్ నుంచి చెప్దామమ్మా. ఏం చెప్దామమ్మా? ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుంటే మనలాంటి ప్రైవేట్ సెక్టర్కి ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా, అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా? ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుంటే ఏ ప్రోడక్ట్నైనా ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి మీకు ఇన్ఫ్లోనా, అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో అంటే లీకేజెస్సే కదమ్మా. ఎప్పుడైతే మీరు ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుంటారో, ఓకే, డిమాండ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ గూడ్స్ ఏమైపోతుందమ్మా? డిక్రీజ్. సరిపోయిందమ్మా? కెన్ వి సే ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద లీకేజ్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అమ్మా? కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇది మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా, అవ్వదా? ఇంపోర్ట్స్ కొనుక్కోవాలంటే కొట్టేసి కొనుక్కుంటామా, మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? ఇంకా ఇంపోర్ట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమ్. కరెక్టేనమ్మా? దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందమ్మా? ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. అలాగే ట్యాక్సెస్ అమ్మా. ఏంటమ్మా? ట్యాక్సెస్. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ దే? 2. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. అవునా కదా? ఇది మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా, అవ్వదా? అవుతుందా, అవ్వదా? డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వవు. అట్లీస్ట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వరకైనా ఏమవుతుంది? ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ట్యాక్సెస్ అనేది ప్రైవేట్ సెక్టర్కి ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా, అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా? అవుట్ఫ్లో. కాబట్టి లీకేజే కదమ్మా. సో ఇంపోర్ట్స్ లీకేజే,
ట్యాక్స్ కూడా లీకేజే. ఇవి రెండు దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి? ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి. తర్వాత సేవింగ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? సేవింగ్. ఈరోజు బాయ్స్ మీ దగ్గర పాకెట్ మనీ ఇప్పుడు ఎంత ఉందమ్మా? మీ దగ్గర డబ్బులు లేవంటే తిరుపతి ఉండిలో ఉండవమ్మా. ఎస్, రైట్. ఎస్, మనీ మీ దగ్గర ఉన్నంత మాత్రం అది సేవింగ్ కాదు, అవునా కాదా? ఎప్పుడైతే మీరు అంటే టుమారో కన్సెప్షన్ కోసం ఈ రోజు వెయిట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, అవునా కాదా? ఎస్, వీటిని మనం సేవింగ్స్గా డిక్లరేషన్ ఇవ్వలేము. ఏవైతే మీరు బ్యాంక్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అలా పెట్టారో మేము దాన్ని ఏమనుకుంటాము అంటే సేవింగ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అప్పుడు మీ దగ్గర ఉంటాయా? ఫినాన్షియల్ మార్కెట్లో ఉంటాయా? ఫినాన్షియల్ మార్కెట్. అప్పుడు అది లీకేజా ఇంజెక్షనా? లీకేజ్, అవునా కదా? సేవింగ్స్ చేయాలంటే ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు? మీకు వచ్చిన ఇన్కంలో నుంచే కదమ్మా. అంటే మన సేవింగ్స్ కానీ, ట్యాక్సెస్ కానీ, ఇంపోర్ట్స్ కానీ ఏంటి? దే డిపెండ్ అపాన్ అవర్ ఇన్కమ్. దే ఆర్ అవుట్ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇన్కమా, ఇన్ఫ్లోస్ ఇంటూ అవర్ ఇన్కమా? అవుట్ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇన్కమ్. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మన డిమాండ్ కానీ, పర్చేసెస్ కానీ, కన్సెప్షన్ కానీ ఏమవుతుంది? డిక్రీ. అదేంటి మేడం, సేవింగ్ చేస్తే డిమాండ్ తగ్గుతుందా? అంతే కదమ్మా. సేవింగ్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నప్పుడు మన కన్సెప్షన్ తగ్గినట్టే కదమ్మా. కన్సెప్షన్ తగ్గిందంటే డిమాండ్ తగ్గినట్టే కదమ్మా. ఎస్, మనం ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ పే చేసే కొద్దీ మన డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ తగ్గిపోతే మన కన్సెప్షన్ తగ్గిపోతుందా లేదా? ఎస్, ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తే డిమాండ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ గుడ్స్ సేమ్ అవుతుంది, డిక్రీజెస్. కాబట్టి ఇవి కరెక్టేనమ్మా? మీకు అర్థం కాకుంటే STM అదర్ లీకేజెస్. మీకు ఏ వర్డ్స్ కనిపిస్తే దాన్ని రెసిప్రోకేట్గా సేవింగ్స్ లీడ్స్ టు అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ విచ్ డిక్రీజెస్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్. అంతే. అది ఎందుకు ఏంటి అని మీరు రీసెర్చ్ చేయకండి, ఓకేనమ్మా. ట్యాక్సెస్ డిక్రీజెస్ ద డిస్పోజల్ ఇన్కమ్ అండ్ రెడ్యూసెస్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్. అంతే మీరు రాయాల్సింది, ఓకేనమ్మా. వాట్ ఇస్ ఇట్ మా? STM. వాట్ ఇస్ ద STM అమ్మా? సేవింగ్స్, ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. ఎస్ ఆర్ నోమా? రైట్. వీటిని ఏమంటారమ్మా? లీకేజెస్. వాట్ ఆర్ ద ఇంజెక్షన్స్ అంటే ఇంకా ఆపోజిట్ లో ఏమున్నాయమ్మా? IGX, ఇంజెక్షన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ కింద నుంచి వెళ్దామమ్మా. ఎక్స్పోర్ట్స్. ఏమంటారమ్మా? ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎవరికి చేయాలి? మన ఇండియన్స్ ఫారిన్ కంట్రీకి చెయ్యాలి, అవునా కాదా? ఇది ఎవరి ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎవరు పర్చేస్ చేయాలి? ఫారినర్. ఇది ఫారినర్స్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కానీ మన ఇన్కమ్, మన ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? డైరెక్ట్గా అయితే డిపెండ్ కాదు. డైరెక్ట్గా డిపెండ్ కాదు కాబట్టి దీన్ని మనం ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వని వాటిని కాన్స్టెంట్ అనాలి. ఏమనాలిమా? ఎందుకు మేడం మీరు ఇన్కమ్ అని 100 సార్లు చెప్తున్నారంటే వాట్ ఇస్ ద చాప్టర్స్ టైటిల్ మా? కినీషియన్ థియరీ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. మీరు ప్రతి కాన్సెప్ట్ ని దేంతో లింక్ చేయాలి? ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అయితే పర్వాలేదు. ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ కాకపోతే డైరెక్ట్ గా మనం దాన్ని ఏమనుకోవాలి? కాన్స్టెంట్ అనుకోవాలి. ఏమనుకోవాలి మా? ఎందుకు అనుకోవాలి మేడం? డిపెండ్ కానప్పుడు దాని రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో ఎవరు చెప్పడానికి స్కోప్ లేదు, ఓకేనమ్మా. కాబట్టి మన సిలబస్ లో ఎక్స్పోర్ట్స్ సేమ్ అయిపోతాయి, కాన్స్టెంట్. దే డు నాట్ డిపెండ్ అపాన్ అవర్ ఇన్కమ్ డైరెక్ట్లీ. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తే ఓకే, ఎవరు చేసే కొద్దీ మన గూడ్స్ కి డిమాండ్ ఇంటర్నేషనల్ గా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదమ్మా. ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తే మనీ వస్తుంది కాబట్టి ఏమని చెప్తామమ్మా? ఇన్ఫ్లోస్. కాబట్టి దీన్ని ఇంజెక్షన్ గా చెప్పచ్చమ్మా. ఎస్. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరికి ఇస్తుంది? ప్రైవేట్ సెక్టర్, అవునా కాదా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తుంది? తనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ లో నుంచే ఇస్తుంది, అవునా కాదా? తనకి ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనలాంటి కామన్ పీపుల్ నుంచి వస్తుంది, అవునా కాదా? అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ బట్ నాట్ ఆన్ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. ఇండైరెక్ట్ గా డిపెండ్ అవుతుంది, అవునా కాదా? ఇది డైరెక్ట్ గా మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు కాబట్టి దీన్ని ఏమనుకోవాలి? కాన్స్టెంట్ అంటే బార్ అప్లై చేస్తున్నాను, ఓకేనమ్మా. ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ డూ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఇన్కమ్ కాబట్టి దాన్ని ఏమనుకోవాలి? కాన్స్టెంట్. డైరెక్ట్ గా మన మీద డిపెండ్ అయితేనే మీరు ఏమనుకోవాలి? ఎస్, దాని ఫంక్షన్ రాయాలి. డిపెండ్ కాకపోతే దాన్ని ఏమనుకోవాలి? కాన్స్టెంట్ అనుకోవాలి. ఏమనుకోవాలి మా? కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నామా? నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అనుకోండి. గవర్నమెంట్ నాకు సాలరీ ఇచ్చింది, నాకు ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా, అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా? సబ్సిడీస్ ఇచ్చింది, నాకు ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా, అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా? ఇన్ఫ్లో, అవునా కాదా? ఎస్. కాబట్టి దాన్ని ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అని రాయొచ్చామా? ఎస్. లాస్ట్ వన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయా? సేవింగ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయా? ఓకేనమ్మా. రైట్ నౌ నేను నా సాలరీ కోసం ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను? వసుధ డిపెండ్స్ అపాన్ MM ఫర్ హర్ సాలరీ డైరెక్ట్లీ. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్ సార్. MM డిపెండ్స్ అపాన్ యూ ద స్టూడెంట్స్ డైరెక్ట్లీ. కరెక్టేనమ్మా? ఇప్పుడు రెండిట్లో కామన్ గా ఎవరున్నారు? MM. ఇప్పుడు మన ఇద్దరు రిలేషన్ ఏమని చెప్పచ్చమ్మా? వసుధ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ స్టూడెంట్స్ అమ్మా ఫర్ హర్ ఇన్కమ్? నో.
వసుధ ఇండైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ హర్ ఇన్కమ్. అవునా కాదా? నాకు మేనేజ్మెంట్కి అగ్రిమెంట్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఫీజ్ పే చేసినా చేయకున్నా నాకు శాలరీ వస్తుంది. అవునా కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఫీజ్ పే చెయ్యొచ్చు, చెయ్యకపోవచ్చు. కాబట్టి మీ రిలేషన్ నాతో డైరెక్ట్ ఉంటుందా, ఇన్వర్స్ ఉంటుందా అని చెప్పుకోవడానికి స్కోప్ లేదు. అవునా కాదా? కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ గా ఏది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినా మనం దాన్ని ఏమనుకుంటాం, ఏ సబ్జెక్ట్ లో అయినా సరే కాన్స్టెంట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కాన్స్టెంట్. డైరెక్ట్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తేనే మనం ఏమని చెప్పాలి అంటే మా రిలేషన్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాము. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందమ్మా? ఎస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమా? No. Investments directly depends upon savings. Savings directly depends upon income. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇండైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమ్. ఇండైరెక్ట్ గా ఏది ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అయినా దాన్ని ఏమనుకోవాలి? కాన్స్టెంట్. ఏమంటమ్మా? కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, మీరు రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చదువుతారు కదమ్మా? PBIT బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. అంతేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్, రిటర్న్ వచ్చిందంటే ఇన్కమ్ వచ్చినట్టే కదమ్మా? ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. కరెక్టేనమ్మా? రిటర్న్స్ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు? యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ రిటర్న్స్ ఆన్ దట్. అవునా కాదా? ఎస్. అలాగే చెప్పండమ్మా, ఎప్పుడైతే మీకు ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందో డిమాండ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. చెప్పడమా, వాట్ ఆర్ ద లీకేజెస్ మా? ద కాజెస్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లీకేజెస్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ మా? సేవింగ్స్, taxes and imports. ఓకేనమ్మా? రైట్. వాట్ is meant by injections అమ్మా? The causes which are responsible for the inflow of income or increase in aggregate demand is known as injections. What are the injections ma? IGX. These three doesn't depends upon ఇన్కమ్, దే రిమైన్ కాన్స్టెంట్. అవునా కాదా? ఎస్. ఒక్కసారి పైన చూడండి అమ్మా. అట్ ఈక్విలిబ్రియం లీకేజెస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇంజెక్షన్స్. చెప్పచ్చమ్మా? ఏం చెప్పచ్చమ్మా? లీకేజెస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంజెక్షన్. 2 sector మోడల్లో వాట్ ఇస్ ద లీకేజ్ మా? సేవింగ్స్. వాట్ ఇస్ ద ఇంజెక్షన్? ఇన్వెస్ట్మెంట్. 3 sector మోడల్లో మా I ప్లస్ G. ఎక్కడ కనిపించినా వీటి మీద బార్ అప్లై చేయండి, కాన్స్టెంట్ అని తెలుస్తుంది. ఓకేనమ్మా? రైట్. చెప్పండమ్మా, ఇక్కడ ఏంటమ్మా లీకేజెస్ వీటిలో? S అండ్ T. దీంట్లో ఇంజెక్షన్స్ I అండ్ G. ఇక్కడ లీకేజెస్ అమ్మా STM. ఇక్కడ ఇంజెక్షన్స్ అమ్మా IGX. అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఏమేమి ఈక్వల్ అవుతాయమ్మా? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్ సప్లై మాత్రమే కాదు, అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్ ఇన్కమ్ మాత్రమే కాదు, లీకేజెస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంజెక్షన్స్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఎస్. రైట్ చిల్డ్రన్. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఏం కంప్లీట్ చేసామమ్మా? లీకేజెస్, ఇంజెక్షన్స్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్, అగ్రిగేట్ సప్లై, ఇవన్నీ చేసాము. ఇప్పుడు 2 sector మోడల్కి ఒక ఫార్ములా రాద్దాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు నేను 2 రిలేషన్షిప్స్ చెప్తున్నానమ్మా. డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. ఏం మాట్లాడుతున్నామమ్మా? ఎక్స్ వేరియబుల్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వై వేరియబుల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని ఏమనాలి? డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్. ఎక్స్ వేరియబుల్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు వై వేరియబుల్ కూడా డిక్రీజ్ అయితే దాన్ని ఏమనాలి? డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్. ఎక్స్ 10 to 20 ఇంక్రీజ్ అయ్యి వై 100 to 200 ఇంక్రీజ్ అయితే చెప్పండి అమ్మా, స్లోప్ ఏమవుతుంది? స్లోప్ అంటే y2 - y1 by x2 - x1 కదమ్మా. 200 - 100 + 100, 20 - 10 + 10. ఆన్సర్ మీకు ఏమొస్తుంది? +10. అంటే డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే కంపల్సరీ మీకు స్లోప్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్గా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? రైట్. అలా కాకుండా ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వై డిక్రీజ్ అయినా, ఎక్స్ డిక్రీజ్ అయ్యి వై ఇంక్రీజ్ అయినా ఏ రిలేషన్షిప్ అనాలి? ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. ఎక్స్ 10 to 20 ఇంక్రీజ్ అయ్యి వై 200 to 100 డిక్రీజ్ అయితే సరిపోయిందమ్మా? ఇన్వర్స్ రిలేషనే కదమ్మా? ఎస్. స్లోప్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. 100 - 200 -100, 20 - 10 + 10 is equals to -10. అందుకే ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ని మనం నెగిటివ్ రిలేషన్షిప్ అంటాము, డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ని పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ అంటాం. బికాస్ ఇట్ స్లోప్ ఈస్ పాజిటివ్, ఇట్ స్లోప్ ఈస్ నెగిటివ్. ఇక్కడ కర్వ్ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా కర్వ్ ఏమవుతుంది? స్లోప్స్ అప్వర్డ్స్. ఏమవుతుందమ్మా? స్లోప్స్ అప్వర్డ్. ఇక్కడ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఏమవుతుంది? స్లోప్స్ డౌన్వర్డ్స్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనమ్మా? చెప్పండమ్మా. స్లోప్స్ అప్వర్డ్స్ అండ్ స్లోప్స్ డౌన్వర్డ్స్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఎప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటమ్మా? రైజ్ రైజ్, ఫాల్ ఫాల్. స్లోప్ పాజిటివ్ అవుతుంది, కర్వ్ ఏమవుతుందమ్మా? అప్వర్డ్ స్లోప్ లో తీసుకుంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు రైజ్ అయితే ఒకటి, ఇంకొకటి ఫాల్ అవుతుంది, ఫాల్ అయితే రైజ్ అవుతుంది, స్లోప్ నెగిటివ్ అవుతుంది. అందుకే కర్వ్ స్లోప్స్ డౌన్వర్డ్స్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు సరిపోయిందమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్.
ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ చెప్పాం, ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ చెప్పాం. 2 సెక్టర్ మోడల్లో వాట్ ఈస్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్? C+I. వాట్ ఈస్ ద అగ్రిగేట్ సప్లై? C+S. మనం అగ్రిగేట్ సప్లైని Y అనే లెటర్తో ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఏం లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తామా? Y. ఓకేనమ్మా? రైట్. కన్సప్షన్ ప్లస్ సేవింగ్స్. చెప్పండమ్మా, నా ఇన్కమ్ నా కన్సప్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? కన్సప్షన్ నా ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? ఇన్కమ్ కన్సప్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అట్లయితే వాజ్ ద షాపింగ్లోనే ఉండేదమ్మా, అవునా కదా? నేను ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తే మీ వాళ్ళు అంత శాలరీ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది, అవునా కాదా? ఎస్. ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ కన్సప్షనా, కన్సప్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమా? అప్పుడు కన్సప్షన్ డిపెండెంట్ ఎప్పుడు LHSలో రాయండి అమ్మా. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్కమ్. అది ఏ రిలేషన్షిప్? ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్. ఎలా డిపెండ్ అవుతుందో చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏం చేంజ్ అయితే నాది ఏం చేంజ్ అవుతుంది? నా కన్సప్షన్ చేంజ్ అయితే ఇన్కమ్ చేంజ్ అవుతుందా? ఇన్కమ్ చేంజ్ అయితే కన్సప్షన్ చేంజ్ అవుతుందా? అంటే ఫస్ట్ కాలం ఇన్కమ్ రాయాల్సిందే కదమ్మా. నెక్స్ట్ కాలం ఏం రాయాలి? కన్సప్షన్. నా ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్, నా కన్సప్షన్ ఏమవుతుంది? షర్మ ఏ రిలేషన్? డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అయితే స్లోప్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. స్లోప్ ఏంటమ్మా? పాజిటివ్. ఇప్పుడు రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ గుర్తుందమ్మా? రిగ్రెషన్, సింపుల్ రిగ్రెషన్, మల్టిపుల్ రిగ్రెషన్, y = a + bx గుర్తుందమ్మా? రైట్. y = ఏంటమ్మా? a + bx. y అంటే డిపెండెంటే కదమ్మా. y ఆన్ x అని మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, అవునా కాదా? ఎస్. ఇక్కడ ఏముండాలి? డిపెండెంట్. ఇక్కడ ఏముండాలి? ఇండిపెండెంట్. ఇక్కడ ఏది డిపెండెంట్? కన్సప్షన్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమా, ఇన్కమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ కన్సప్షనా? కాబట్టి y ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? కన్సప్షన్. ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కన్సప్షనా, కన్సప్షన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమా? ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కన్సప్షన్. నా ఇన్కమ్ నా కన్సప్షన్తో సంబంధం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ y అనేది ఇక్కడ వస్తుంది కదమ్మా, ఇన్కమ్. ఎస్. = AB. నా ఇన్కమ్కి నా కన్సప్షన్కి ఏ రిలేషన్షిప్? డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్. అంటే స్లోప్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. స్లోప్ పాజిటివ్ అయినప్పుడు బి ముందు ప్లస్ఏ కదమ్మా పెట్టాల్సింది. సో వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద C? ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా. C = A + BY. ఈ ప్లస్ని ఏమనాలి? డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్. ఎందుకంటే పాజిటివ్ స్లోప్ వచ్చింది, అవునా కాదా? సో కన్సప్షన్ ఫంక్షన్ అయిపోయిందమ్మా. ఏమైపోయింది? వాట్ ఈస్ ద కన్సప్షన్ ఫంక్షన్? ఇందాక మనం రిలేషన్షిప్స్ 2 ఉన్నాయమ్మా అన్నానా లేదా? ఏమన్నానమ్మా? డైరెక్ట్ అయినా కావచ్చు, ఇన్వర్స్ అయినా కావచ్చు. దాన్ని మనం ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్. అది డైరెక్ట్ అయినా కావచ్చు, ఇన్వర్స్ అయినా కావచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఇండైరెక్ట్ కాదు, ఇన్వర్స్. ఓకే, రైట్. చెప్పండమ్మా, వాట్ ఈస్ కన్సప్షన్ ఫంక్షన్? ఎవరైనా అడిగితే మీరు బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్లో అడిగినా చూసి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా? F అంటే ఏంటి? ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్. అది డైరెక్ట్ అయినా కావచ్చు, ఇన్వర్స్ అయినా కావచ్చు. మీరు రాసే ఈక్వేషన్ని బట్టి డైరెక్టా ఇన్వర్సా? మీరు ప్లస్లో రాస్తుంటే డైరెక్ట్, మైనస్లో రాస్తే ఇన్వర్స్. ఓకేనా? మనకి సిలబస్ తెలుసు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం రాస్తాం. వాట్ ఈస్ ద కన్సప్షన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్? The functional relationship between consumption and income. What is the definition, please? The functional relationship between consumption and income. మనం మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్లో ఉన్నాం కాబట్టి అగ్రిగేట్ కన్సప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ అగ్రిగేట్ ఇన్కమ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. డెఫినేషన్ వచ్చేసింది కదమ్మా. దాన్ని ఈక్వేషన్గా ఎలా రాస్తామమ్మా? C = A + BY. What is C? Total consumption or aggregate consumption. What is A? Constant consumption. What is B? Slope of constant అనకూడదు, కాన్స్టెంట్ కన్సప్షన్. 0 లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ లో కూడా మనకు వచ్చే కన్సప్షన్ ని కాన్స్టెంట్ కన్సప్షన్. B అంటే ఏమనాలి? స్లోప్ ఆఫ్ కన్సప్షన్. Y అంటే ఏమనాలి? ఇన్కమ్. ఓకేనమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? అర్థమైందమ్మా? ఎస్. చెప్పండమ్మా, నా కన్సప్షన్ నా ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అయింది. నా సేవింగ్స్ నా ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? నా ఇన్కమ్ నా సేవింగ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? అప్పుడు S = F(y) కదమ్మా. దీన్ని ఏమనాలమ్మా? సేవింగ్ ఫంక్షన్. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సేవింగ్ ఫంక్షన్ మా? ద ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇన్కమ్ అండ్ సేవింగ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏమనాలమ్మా? సేవింగ్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వేషన్ గా రాద్దామా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ మా? y = A + BA. సేవింగ్స్ డిపెండెంట్ కాబట్టి S ని LHS లో రాశాను. ఓకేనమ్మా? X ప్లేస్ లో ఇన్కమ్ ని రాశాను, అవునా కాదా? ఎస్. ఏమవుతుంది? నా ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే నా సేవింగ్ అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉందా లేదా? ఉంది. కాబట్టి ప్లస్ వస్తుందా మైనస్ వస్తుందా? ప్లస్. ఓకే, ప్లస్
ఏ బి రాద్దాం అంటే ఆల్రెడీ ఏ అంటే ఏమన్నామమ్మా అమ్మా ఇప్పుడు మరి ఏ అంటే కాన్స్టెంట్ సేవింగ్స్ అని చెప్పచ్చా? నో. సరే బి రాద్దామంటే బి అంటే ఏమన్నాం? స్లోప్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్. కాబట్టి మరి బి అనుకోవడానికి లేదు. సి తీసుకుంటే కన్సెప్షనే సి అన్నాము, అవునా కాదా? మరి ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడడానికి మనం ప్రతిసారి లెటర్స్ అన్ని ఎత్తుక్కోలేం కాబట్టి కాన్స్టెంట్ కన్సెప్షన్ ని ఎస్ బార్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఎస్ బార్ ప్లస్ ఓకే స్మాల్ ఎస్ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? స్లోప్ ఆఫ్ సేవింగ్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ అమ్మా? అమ్మా అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఎస్, ఒకసారి చెప్పండమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద సి అమ్మా? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బివై, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ బార్ ప్లస్ స్మాల్ ఎస్వై. కరెక్టేనమ్మా? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? సి ప్లస్ ఎస్. ఏంటమ్మా? సి ప్లస్ ఎస్ ఇన్ ద 2 సెక్టర్ మోడల్, అవునా కాదా? ఇవి నీ టోటల్లో చెప్పామా, యావరేజెస్లో చెప్పామా? టోటల్. ఎప్పుడైనా మన కాన్సెప్ట్ని టోటల్లో చదువుకోకూడదు. ఎలా చదవాలి అంటే పర్ యూనిట్లో చదవాలి. ఎలా చదవాలమ్మా? పర్ యూనిట్ని 2 క్లాసిఫికేషన్స్లో తీసుకుంటాం. ఓకేనమ్మా? ఒకటి యావరేజెస్లో చెప్పచ్చు, ఒకటి మార్జినల్గా చెప్పచ్చు. మీకు మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఉందా లేకపోతే యావరేజ్ కాస్టింగ్ ఉందా? కాస్టింగ్లో ఎందుకు యావరేజ్ కాస్టింగ్ ఇవ్వలేదు? డెసిషన్ మేకింగ్కి ఏది అప్లై చేస్తాము? మార్జినల్. ఇట్స్ నాట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ అంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఈచ్ అడిషనల్ అవుట్పుట్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మనకు బెనిఫిట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మనం మార్జినల్ డెసిషన్ మేకింగ్ కాబట్టి మార్జినల్. అలాగే ఆన్ అన్ యావరేజ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? యావరేజ్. ఇప్పుడు పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే తప్పకుండా ఫ్రాక్షన్ ఓరియంటేషన్ వస్తుంది. ఏ ఓరియంటేషన్ వస్తుందమ్మా? ఫ్రాక్షన్. అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఫ్రాక్షన్ ఓరియంటేషన్లో న్యూమరేటర్ దేని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? డినామినేటర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఆ ఫార్ములా రాదు. ఓకేనమ్మా? క్రాప్స్ బై రెయిన్సా, రెయిన్స్ బై క్రాప్సా? క్రాప్స్ బై రెయిన్సా, రెయిన్స్ బై క్రాప్సా? రెయిన్స్ క్రాప్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయా? నో. కానీ క్రాప్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? రెయిన్స్. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ఏ ఫార్ములా, ఏ సబ్జెక్ట్ లివరేజెస్లో నంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, అవునా కాదమ్మా? మీరు రాసేటప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ టిప్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే న్యూమరేటర్ షుడ్ డిపెండ్ అపాన్ డినామినేటర్. ఇది చిన్న లాజిక్ తెలిస్తే మనకు నంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ తెలుస్తూ ఉంటాయి. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సే. ప్రాఫిట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ప్రొడక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా, సేల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? అందుకే మనం డినామినేటర్లో ఏం రాస్తాము? సేల్స్ రాస్తూ ఉంటాము. ఓకేనమ్మా? మీరు ఏ ఫార్ములా రాసినా లాజిక్ ఏంటి అంటే న్యూమరేటర్ షుడ్ డిపెండ్ అపాన్ డినామినేటర్ డైరెక్ట్లీ, బట్ నాట్ ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ గా. అంటే ఒకరు నేను మేనేజ్మెంట్ మీద, మేనేజ్మెంట్ మీ మీద, నేను ఇండైరెక్ట్ గా మీ మీద అలా ఉండకూడదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్, ఇక్కడ వరకు ఓకేనమ్మా? ఎస్. యావరేజ్ అనే ఫార్ములా మీకు ఎక్కడ వచ్చినా మీకు యావరేజ్ కాస్ట్ గుర్తుందమ్మా? ఫార్ములా యావరేజ్ పక్కన ఏముంది? కాస్ట్. యావరేజ్ అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సమ్ అంటే టోటలే కదమ్మా. యావరేజ్ పక్కన ఏముందో దాన్ని న్యూమరేటర్ లో టోటల్ కాస్ట్ అని రాయండి. ఏం రాస్తారమ్మా? టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది? క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడా, కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడా, సేల్స్ చేసినప్పుడా? అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్డ్, అవునా కాదా? యావరేజ్ రెవెన్యూ, యావరేజ్ పక్కన ఏముంది? రెవెన్యూ. ఏం రాయాలి? టోటల్ రెవెన్యూ. రెవెన్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది? సేల్స్. టోటల్ బై క్వాంటిటీ సోల్డ్, అవునా కాదా? యావరేజ్ యూటిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫార్ములా రాయండి ముందు. యావరేజ్ యూటిలిటీ అంటే యావరేజ్ పక్కన ఏముంది? యూటిలిటీ. టోటల్ యూటిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? క్వాంటిటీ కన్జ్యూమ్డ్, అవునా కాదా? యావరేజ్ ప్రోడక్ట్, ఎల్విపి ఆన్సర్లో చదువుకొని ఉంటాం. టోటల్ ప్రోడక్ట్, యావరేజ్ ప్రోడక్ట్, మార్జినల్ ప్రోడక్ట్. ఎస్ఆర్నమ్మా? యావరేజ్ పక్కన ఏముంది? ప్రోడక్ట్. టోటల్ ప్రోడక్ట్. ప్రోడక్ట్ అంటే అవుట్పుటే కదమ్మా? అవుట్పుట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్పుట్. లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్ లో నంబర్ ఆఫ్ లేబరర్స్ మీదే కదమ్మా డిపెండ్ అయింది ఇన్పుట్ గా. అందుకే మీకు ఫార్ములా ఏమై ఉంటుంది? నంబర్ ఆఫ్ లేబరర్స్. ఓకేనమ్మా? దీన్నే మార్జినల్ లో చూద్దామమ్మా. మార్జినల్ అంటే ఎకనామిక్స్ లో మేము మార్జినల్ అంటాము, దీన్నే మ్యాథమెటిక్స్ లో స్లోప్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? స్లోప్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద స్లోప్ అమ్మా? y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. మీ భాషలో చేంజ్ ఇన్ y యాక్సిస్ బై చేంజ్ ఇన్ x యాక్సిస్. కరెక్టేనా కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి? మార్జినల్ అంటే డెల్టా బై డెల్టా, డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే ఏం రాయాలి? డెల్టా బై డెల్టా. మార్జినల్ పక్కన ఏముంది? కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్ బై క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్డ్, అవునా కాదా? మార్జినల్ యూటిలిటీ ఏమవుతుంది? చేంజ్ బై చేంజ్. మార్జినల్ పక్కన ఏముంది? టోటల్ యూటిలిటీ బై క్వాంటిటీ కన్జ్యూమ్. కరెక్టేనమ్మా? వాట్ ఈస్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్? డెల్టా బై డెల్టా టోటల్ ప్రోడక్ట్ బై నంబర్ ఆఫ్ లేబరర్స్. మార్జినల్ రెవెన్యూ.
చేంజ్ ఇన్ టోటల్ రెవెన్యూ బై చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ సోల్డ్. అర్థమైందమ్మా? మార్జిన్ వస్తే ఏం అప్లై చేయాలి? స్లోప్. ఓకే, మార్జినల్ లేకపోతే జస్ట్ మనం ఫ్రాక్షన్ ఓరియంటేషన్లో ప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకేనమ్మా? అలాగే ఇప్పుడు మనం ఏమేం చదువుకున్నామో చెప్పండి. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C+S అన్నాం. ఏమన్నామమ్మా? C+S. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కుందాం? యావరేజ్ కన్సప్షన్, మార్జినల్ కన్సప్షన్, అలాగే యావరేజ్ సేవింగ్స్ అండ్ మార్జినల్ సేవ్. వాట్ బికమ్స్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద యావరేజ్ కన్సప్షన్? చెప్పండి అమ్మా. యావరేజ్ పక్కన ఏముంది? కన్సప్షన్. అంటే టోటల్ కన్సప్షన్ బై కన్సప్షన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్కమ్. అవునా కాదా? కన్సప్షన్ ని C అంటాము, ఇన్కమ్ ని Y అంటాం. అవునా కాదా? అలాగే యావరేజ్ సేవింగ్స్ అంటే ఏంటి? సేవింగ్స్ బై ఇన్కమ్. ఇంకా బట్టి కొట్టకలేదు కదమ్మా. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ కన్సప్షన్ అమ్మా? వెన్ టోటల్ కన్సప్షన్ ఇస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఇన్కమ్ వీ గెట్ యావరేజ్ కన్సప్షన్. ఇట్ ఈస్ ద కన్సప్షన్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. అంతేనమ్మా. ఇంకా దాని మీద బట్టి కొట్టి మనం నిరాహార దీక్షలు చేసి చదవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. క్లియర్ చిల్డ్రన్? అయితే ఎకనామిక్స్ లో ఆల్రెడీ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ప్లాన్ టు కన్స్యూమా? ప్లాన్ టు కన్స్యూమ్. కాబట్టి యావరేజ్ కన్సెప్షన్ అనకూడదు, యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్స్యూమ్. అంటే ప్లాన్ టు కన్స్యూమ్ అని. ప్రొపెన్సిటీ అంటే ఏంటి? డిజైర్ ఆర్ ప్లాన్. ఓకేనమ్మా? యావరేజ్ సేవింగ్స్ అనకూడదు, యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్ అనాలి. ఏమనాలమ్మా? యావరేజ్ ఎందుకంటే ఎకనామిక్స్ యాక్చువల్ థింగ్స్ ని చదవదు, ఓన్లీ ప్లాన్. అవునా కాదా? ఒకవేళ ఇదే కరెక్ట్ అంటే మీకు అకౌంట్స్ లో ఎన్నోసార్లు పర్చేసెస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ బదులు డిమాండ్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ వచ్చేది, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ బదులు క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సప్లై వచ్చేది. డిమాండ్ సప్లై అకౌంట్స్ లో ఎందుకు రాయలేదు అంటే ఇవి జస్ట్ ప్లాన్ మాత్రమే. ఏంటమ్మా? ప్లాన్. ఎకనామిక్స్ లో మేము ఏం చెప్పినా ఇట్స్ జస్ట్ ఏ ప్లాన్. ఓకేనమ్మా? ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాక్టికల్ ఆర్ యాక్చువల్ అకరెన్స్. అవునా కాదా? రైట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? యావరేజ్ కన్సెప్షన్ అనాలా, యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్స్యూమ్ అనాలా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఏపీసీ? కన్సెప్షన్ బై ఇన్కమ్. యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్, సేవింగ్స్ బై ఇన్కమ్. అవునా కాదా? మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్స్యూమ్, మార్జినల్ అనగానే చేంజ్ బై చేంజ్. ఇక్కడ కన్సెప్షన్ ఉంటే కన్సెప్షన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్కమ్. మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్, డెల్టా బై డెల్టా ఏముంది? సేవింగ్స్. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్కమ్. కరెక్టేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ చెప్పండి అమ్మా? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C+S. అంతేనమ్మా? రైట్. ఏపీసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటమ్మా? C by y. ఏపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటమ్మా? S by y. దట్ మీన్స్ బోత్ కన్సెప్షన్ అండ్ ఇన్కమ్ both consumption and saving depends upon income. అవునా కాదా? డివైడెడ్ బై ఇన్కమ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఏమవుతుంది? y by y 1 is equals to C by y plus S by y. C by y అంటే ఏంటి? APC. S by y అంటే ఏంటి? APS. APC plus APS is equals to ఎంత? 1. ఇంకో ఫార్ములా వచ్చిందా లేదా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ మా? y is equal to C plus S. APC is equal to C by y. APS is equals to S by y. APC plus APS is equals to ఎంత? 1. APC వాల్యూ తెలిస్తే APS వాల్యూ కనుక్కోవచ్చా లేదా? APS తెలిస్తే APC. అంతేనమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు C+S. మనం ఈక్వేషన్ లో ఉంటే డెరివేటివ్స్ అప్లై చేయొచ్చా లేదా? డెరివేటివ్ అన్నా అనొచ్చు, డెల్టా అన్నా అనొచ్చు. అవునా కాదా? రెండు దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి? ఇన్కమ్. dy dy చేయొచ్చమ్మా? రాయొచ్చమ్మా? ఎస్. dy ఆఫ్ y ఎంత? 1. ఓకే. dy ఆఫ్ d అంటే డెల్టా అని చెప్పానా లేదా? డెల్టా C బై డెల్టా y ప్లస్ డెల్టా S బై డెల్టా y. డెల్టా C బై డెల్టా y అంటే ఏమని రాసాము? మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్స్యూమ్. డెల్టా S బై డెల్టా y మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్. అంటే MPC ప్లస్ MPS ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 1. చెప్పండమ్మా. చేంజ్ ఎప్పుడు ఏ రిలేషన్లో ఉంటుందమ్మా? మా ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే కన్సెప్షన్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. పాజిటివ్ స్లోపా నెగిటివ్ స్లోపా? పాజిటివ్. అంటే ఆల్వేస్ ఎంపీసీ ఎలా ఉంటుంది? పాజిటివ్లోనే ఉంటుంది. నా ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్, సేవింగ్స్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. ఏ రిలేషన్? డైరెక్ట్ రిలేషన్. అంటే పాజిటివ్ స్లోపా నెగిటివ్ స్లోపా? పాజిటివ్. అంటే నా ఎంపీసీ పాజిటివ్ వాల్యూలోనే ఉంటుంది, నా ఎంపీఎస్ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూలోనే ఉంటుంది. అవునా కాదా? అంటే లెస్ దాన్ 0 అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు. కరెక్టేనమ్మా? అంటే ఎంపీసీ లైస్ బిట్వీన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుందమ్మా? 0 to 1. ఎంపీసీ ఎస్ కూడా 0 to 1 మధ్యలోనే ఉంటుంది. 0 కన్నా తగ్గదు, 1 కన్నా పెరగదు. ఓకేనమ్మా? The value of MPC and MPC will be positive. They will be lying between 0 to 1. ఓకేనమ్మా?
ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ మా? ఎస్ 2 సెక్టర్ మోడల్లో మనం ఏమేమి కంప్లీట్ చేసామో చెప్పండి అమ్మా. y is equal to c plus s, c is equals to f of y. దాన్నే ఎలా రాసామంటే c is equals to a plus by, apc is equals to c by y, అలాగే MPC is equal to delta C by delta Y. దీని స్లోప్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ అని చెప్పచ్చమ్మా? డెల్టా సి బై డెల్టా వై ని స్లోప్ అని చెప్పచ్చా లేదా? స్లోప్ ఆఫ్ దేనికి? కన్సెప్షన్. స్లోప్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ ని సిలబస్ లో ఏ లెటర్ లో రాసాము? బి. కాబట్టి దీన్ని ఏమనాలి? ఎంపీసీ వచ్చినప్పుడల్లా మీరు ఏమనుకోవాలి? బి అనుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. What is the equation for the savings? S is equals to f of y. S is equals to s bar, constant savings, small sy. That is equals to APS is equals to s by y. MPS is equals to delta s by delta y. ఓకేనమ్మా? స్మాల్ ఎస్ ని అనము. ఓకేనమ్మా? నేను ఇందాక ఒక ఫార్ములా చెప్పాను. ఎంపీసీ ప్లస్ ఎంపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమన్నాము? 1. ఎంపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 1 మైనస్ ఎంపీసీ. ఎంపీసీని ఏమనొచ్చు? బి. అవునా కాదా? కాబట్టి మీకు ఇక్కడ స్మాల్ ఎస్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? 1 మైనస్ బి రాయాలి. ఏం రాయాలిమా? 1. స్లోప్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ అంటే స్మాల్ ఎస్సే కదమ్మా? అవునా కాదా? స్మాల్ ఎస్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? 1 మైనస్ బి ఇంటూ వై. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా. నా ఇన్కమ్ 0. ఏంటమ్మా? 0. ఎంత బాగుంది మేడం వినడానికి. ఓకే. నా కన్సెప్షన్ 500 అమ్మా. ఎంత? అప్పుడు నా సేవింగ్స్ ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది? ఒకవేళ నా కన్సెప్షన్ 5000 అయి ఉంటే మైనస్ 5000. అవునా కాదా? ఈ 0 దగ్గర, దేని దగ్గరమ్మా? 0 దగ్గర నేను ఏదైతే కన్సెప్షన్ చేశానో అది నా ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అయిందా? అదర్ దాన్ ఇన్కమ్. అవునా కాదా? నేను దీన్నే కాన్స్టెంట్ కన్సెప్షన్ ఏ అంటాను. ఏమంటానమ్మా? కాన్స్టెంట్ కన్సెప్షన్ ఏ. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఓకేనా? నేను కాన్స్టెంట్ కన్సెప్షన్ ఎంత చేశానో కాన్స్టెంట్ సేవింగ్స్ అంతే వాల్యూ నెగిటివ్లో కనిపిస్తుందా లేదా? అర్థమైందమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? నా ఇన్కమ్ 0 అయినప్పుడు నా కన్సెప్షన్ ఎంత? 500. అంటే నా ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అయిందా? డిపెండ్ అవ్వలేదా? డిపెండ్ అయిందా? అవ్వలేదా? అవ్వలేదు. అందుకే కదా మనం సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఏ బీవైలో ఏని ఏమన్నాం? కాన్స్టెంట్ కన్సెప్షన్. అవునా కాదా? అలాగే 0 ఇన్కమ్లో నేను ఎంతైతే కన్సెప్షన్ చేశానో 500 అయితే నా సేవింగ్ మైనస్ 500 అంటే నేను డెట్లో ఉన్నట్టేనా కాదా? ఆ మైనస్ అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో ఎస్లో దాన్నే మైనస్ ఏ అనొచ్చా లేదా? వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సి చెప్పడమ్మా? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బీవై. అంటే ఫుల్ ఫామ్ రాద్దామమ్మా. కాన్స్టెంట్ కన్సెప్షన్ ప్లస్ స్లోప్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ అంటే ఎంపీసీనే కదమ్మా? ఎస్. ఇంటూ ఇన్కమ్. కరెక్టేనా కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఏమవుతుందో చెప్పండి. నేను కాన్స్టెంట్ కన్సెప్షన్ 500 చేస్తే నా సేవింగ్స్ ఎంత అవుతుంది? మైనస్ 500. అంటే ఇది ఏ అయితే నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? మైనస్ ఏ. ఇక్కడ బి అయితే ఎంపీసీ కదమ్మా? మనకు స్లోప్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ అంటే ఎంపీఎస్ కాబట్టి ఏం రాయాలి? 1 మైనస్ ఎంపీసీ అంటే 1 మైనస్ బి ఇంటూ వై. అవునా కాదా? అయిపోయిందమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ మా? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బివై అయితే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? మైనస్ ఏ ప్లస్ 1 మైనస్ బి ఇంటూ వై. అర్థమైందమ్మా? ఓకేనా చిల్డ్రన్? సి ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఏ ప్లస్ బివై. ఎస్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఏ ప్లస్ 1 మైనస్ బి ఇంటూ వై. బి అంటే ఏంటి? ఎంపీసీ. 1 మైనస్ ఎంపీసీ అంటే ఏంటి? ఎంపీఎస్. ఓకే చిల్డ్రన్? అమ్మ ఇది తెలిస్తే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్లే. ఇంకా జస్ట్ మల్టిప్లయర్సే ఉన్నాయి, ఇంకేమీ లేవు. ఓకేనమ్మా? అయిపోయిందమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? క్లియరా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద సి? ఏ ప్లస్ బీవై. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానమ్మా. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 ప్లస్ 0.6y. అప్పుడు ఎస్ ఏమవుతుంది? మైనస్ 500 ప్లస్ 0.4y. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 600 ప్లస్ 0.3y ఇచ్చాను అనుకోండి. ప్రాబ్లం రాసేటప్పుడు మీకు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 600, బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.3, ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.7, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 600 ప్లస్ 0.7y. కంపల్సరీ రాయండి. ఎగ్జామ్లో ఏం అడిగినా మనం చెయ్యొచ్చు. ఓకేనమ్మా? 2 సెక్టర్కి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్పేశాను. ఓకేనమ్మా? క్లియర్ అమ్మా? ఎస్. నెక్స్ట్ అమ్మా,
ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ దేని మీద? సేవింగ్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? ఇన్కమ్. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, అవునా కాదా? నేను ఇలా రాస్తే కరెక్ట్ అవుతుందో లేదో చెప్పండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్. అప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుంది? జీరో. జీరో బై ఎనీ నంబర్ ఏమవుతుంది? జీరో. జీరో కోసం ఫార్ములాని ఎవడైనా రాస్తాడా? ప్రతి కాన్సెప్ట్ని దేంతో లింక్ చేయమన్నాము? ఇన్కమ్. వేరే దాంతో మనం చెప్పకూడదు, అవునా కాదా? కాబట్టి అసలు ఈ ఫార్మాట్కి ఛాన్సే లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం రాయబోతున్నాను అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. ఏం రాయబోతున్నానమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. ఫార్ములా ఇది కుదరదు అంటే ఏ ఫార్ములా కుదురుతుందో చెప్పండి. ప్రతిదాన్ని ఇన్కమ్తోనే చెప్పాలి. డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ. చూద్దామమ్మా ఒకసారి. ఇక్కడ ఫార్ములా ఎలా చదవాలి చెప్పడమ్మా? చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనమ్మా? ఇక్కడ ఎవరు దేని వల్ల చేంజ్ అయ్యారు? చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. కరెక్టేనమ్మా? ఇక్కడ ఎలా చదవాలి? చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ మీదే డిపెండ్ అవ్వనప్పుడు ఇలా రాయొచ్చా? రాయడానికి ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైర్ అంటే డెల్టా ఐ బై డెల్టా వై, డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ, డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ. ఓకేనమ్మా? అమ్మా అర్థమైందా? ఎస్ మేడం. దీనికి ఏమైనా సాక్ష్యాలు ఉన్నాయా? రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాయొచ్చమ్మా? రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఫార్ములా మనం PBITలో అది కాకుండా ఎలా రాయాలి చెప్పడమా? మనకు తెలిసిన ఫార్ములాలో ఎవరు దేని మీద డిపెండ్ అవుతారు? రిటర్న్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్వెస్ట్మెంటా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ రిటర్న్సా? రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీనింగ్ ఏంటి? రిటర్న్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్సా? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ రిటర్న్సా? అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? రిటర్న్స్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్. మీరు రిటర్న్స్నే కదమ్మా PBIT సంథింగ్ ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ అంటే రిటర్నే కదమ్మా. అది బిఫోరా ఆఫ్టర్ అనేది ఆపరేషనల్ ఫండ్స్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నా క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అన్నా ఒకటేనా కాదా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఏ ఫార్ములాకైనా మీరు లాజిక్ అప్లై చేయండి, అది అప్లై అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైర్? కినీషియన్ చెప్పాడు కాబట్టి కేతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? మనకి ఈక్విలిబ్రియంలో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అవుతుందా లేదా? డెల్టా I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్. 2 సెక్టర్ మోడల్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ప్లస్ I. అగ్రిగేట్ సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C ప్లస్ CC క్యాన్సిల్ అయితే I. అమ్మ మీకు ఏదో ఫార్ములా ఏమైనా గుర్తొచ్చిందమ్మా? డెల్టా వై బై డెల్టా ఎస్. MPS అంటే ఏంటి? డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై. డెల్టా వై బై డెల్టా ఎస్ అంటే ఏంటి? 1 బై MP. ఇప్పుడు డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై MPS ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 1 మైనస్ MPC, బికాస్ MPC ప్లస్ MPS ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఎస్. ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా ఏం ఫార్ములాస్. దీంతో 2 సెక్టర్ కంప్లీట్గా అయిపోయింది. ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. Y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C ప్లస్ S, C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ BY, APC ఈజ్ ఈక్వల్ టు C బై Y, MPC ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా C బై డెల్టా Y. తర్వాత ఏం రాసాం? S is equals to minus A plus 1 minus B into Y. APS is equals to S by Y. MPS is equals to 1 minus B is equals to delta S by delta Y. Correct enama? Yes. Alage APC plus APS is equals to ANT 1. MPC plus MPS is equals to ANT 1. Investment multiplier ante enti K is equals to enti delta Y by delta I is equals to 1 by MPS is equals to 1 by 1 minus MPC or 1 by 1 minus B. A sector model అయిపోయింది. 2 సెక్టర్ మోడల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 3 సెక్టర్లోకి వస్తున్నాం. దేంట్లోకి వస్తున్నామమ్మా? 3 సెక్టర్. ఓకేనమ్మా? ఇంకేమైనా ఇక్కడ డౌట్ ఉందమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. 3 సెక్టర్ మోడల్లో ఏం చెప్పాం? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు C ప్లస్ I ప్లస్ G. అవునా కాదా? ఎస్. అగ్రిగేట్ సప్లై ఇజ్ ఈక్వల్ టు C ప్లస్ S ప్లస్ T. ఓకే.
మనం సి చదివేసాం రెండిట్లో, అవునా కాదా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చదివేసాం. ఇంకా మనం ఏమీ పెద్దగా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అడిషనల్గా దేని గురించి మాట్లాడాలి? ట్యాక్సెస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. ట్యాక్సెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమా, ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదా? డిపెండ్ అవుతుంది. అప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై రాయొచ్చా? ద ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏమని చెప్పాలి? ట్యాక్స్ ఫంక్షన్. ఏమనాలమ్మా? ట్యాక్స్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు రాయాలంటే ఎలా రాయాలి? టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ బార్ ప్లస్ స్మాల్ టీవై. మేడంకి పిచ్చి పీక్ లెవెల్స్లో ఉంది. ఎక్కడైనా కాన్స్టెంట్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయా మేడం? ఎస్. దాన్నే మీరు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? డిపెండ్ అవుతుందా అవ్వదా? కాబట్టి మనం ఏమన్నాం? టీ బార్. ఏవైతే ట్యాక్సెస్ మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వవో దాన్ని ఏమన్నాం? టీ బార్. మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ట్యాక్సెస్ ఏంటి? డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. వాట్ ఇస్ ద ట్యాక్సెస్ అకార్డింగ్ టు యూ? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. వాట్ ఇస్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మా? టీ బార్. వాట్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మా? స్మాల్ టీ వై. ఓకేనమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, రైట్. చిల్డ్రన్, ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఓకే, రైట్. చూద్దాం. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మన ఇన్కమ్ మీద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మన ఇన్కమ్ మీద డైరెక్ట్గా డిపెండ్ అవుతుందా? గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ డైరెక్ట్గా మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం లేదు. ఇది కాన్స్టెంట్. ఏంటమ్మా? కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ఫార్ములా మనం రాయాలి. ఏం రాయాలమ్మా? ఫార్ములా. ఎలా రాస్తామో ఒక్కసారి చూద్దామమ్మా. క్లియర్ అమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు దీన్ని గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అన్నాం. ఏమన్నామమ్మా? ఇందాక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అయిందా? నో. అందుకే ఏమన్నాము? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ అంటే డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ. ఎందుకు ఐ బై వై రాయలేదు? బికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ఇన్కమ్. అది లేదు కాబట్టి మనం దాన్ని రాయలేదు. అలాగే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మన ఇన్కమ్ మీద డైరెక్ట్గా డిపెండ్ అవుతుందా? డిపెండ్ అవుతుందా? దాని ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అవునా కాదా? కాబట్టి దీనికి ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి మనం ఫార్ములా ఏం రాయాలి? వై బై జీ. ఏం రాయాలమ్మా? వై బై జీ. మల్టిప్లయర్ అంటున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం ఏం అప్లై చేస్తాము? డెల్టా వై బై డెల్టా జీ. ఏం అప్లై చేస్తామమ్మా? డెల్టా వై బై డెల్టా జీ. వాట్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్? ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఒక్కసారి ప్రూవ్ చేద్దామమ్మా. ఏ ఫార్ములా అయినా ఎప్పుడు ప్రూవ్ చేయాలి? ఈక్విలిబ్రియం. ఎప్పుడు ప్రూవ్ చేయాలి? ఈక్విలిబ్రియం. ఈక్విలిబ్రియంకి కండిషన్ ఏంటి? అగ్రిగేట్ సప్లై ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు అగ్రిగేట్ డిమాండ్. అగ్రిగేట్ సప్లైని ఏ లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము? వై. వై ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు అగ్రిగేట్ డిమాండ్కి 3 సెక్టర్ మోడల్లో ఈక్వేషన్ ఏంటి? సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ. కరెక్టేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సి? ఏ ప్లస్ బివై ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ. కరెక్టేనమ్మా? వై టర్మ్స్ని ఎల్హెచ్ఎస్లోకి పంపిస్తే వై మైనస్ బివై ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఎస్. వై కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? 1 మైనస్ బి. వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? 1 బై 1 మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ. కరెక్టేనమ్మా? ఇప్పుడు ఇన్కమ్ దేని వల్ల చేంజ్ అవ్వాలి? చెప్పండమ్మా. ఇన్కమ్ దేని వల్ల చేంజ్ అవ్వాలి? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. కాబట్టి ఏం చేద్దాం? డి బై డిజీ ఆఫ్ వై. ఓకేనమ్మా? బోత్ సైడ్స్ సప్లై చేయాలనా లేదా? ఎలాగో ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూనే. 1 బై 1 మైనస్ బి అంటే కాన్స్టెంటే కదమ్మా. కాబట్టి ఇంకా దానికి చేయకుండా డైరెక్ట్గా డి బై డిజీ చెయ్యొచ్చు, అవునా కాదా? డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఫార్ములా ఏమొస్తుందో చెప్పండి. డివై బై డిజీ is equals to 1 by 1 minus b into d by dg of a 0, d by dg of I 0, d by dg of g 1, 0 plus 1 1, 1 into 1 by 1 minus b 1 by 1 minus b. What is the government expenditure multiplier? ఒక్కసారి చెప్పండమ్మా. Government expenditure multiplier is equals to delta y by delta g is equals to 1 by 1 minus b by 1 minus b అంటే ఎంపీఎస్ఏ కదమ్మా. అమ్మ మీకు ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో అవసరం లేదంటే డైరెక్ట్గా ఫార్ములా చెప్పేసేస్తాను, అయిపోతుంది. ఫార్ములా చెప్పేనమ్మా. ఫార్ములా చెప్పేసేస్తే అయిపోతుంది కదా, మరి మీకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైయర్ అన్నామా లేదా? ఇందాక విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీ చేసాం కాబట్టి ఆ ఫార్ములా వచ్చింది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐ డి బై డిఏ ఆఫ్ ఏ 0, డి బై డిఏ ఆఫ్ ఐ 1, డి బై డిఏ ఆఫ్ జీ 0. అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి కూడా మీకు ఇదే కదమ్మా ఫార్ములా వచ్చేది, అవునా కాదా? ఎస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్?
ఓకేనమ్మా ఎస్ రెండిటికి సేమ్ ఫార్ములా వచ్చిందా లేదా ఇప్పటి వరకు ఏ మల్టిప్లైయర్స్ చదువుకున్నాం చెప్పండి అమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ అమ్మా delta y by delta I is equals to 1 by MPS is equals to 1 by 1 minus MPC. అలాగే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ డెల్టా y by delta G is equals to 1 by MPS is equals to అంటే ఈ టూ ఫార్ములాస్ రెండిటికి ఒకటే ఉంటాయి అవునా కాదా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ వల్ల మన ఇన్కమ్ మారితే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వల్ల మారితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అలాగే ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమా ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద సిఎమ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బివై కానీ 3 సెక్టర్ మోడల్లో గవర్నమెంట్ ఉంటుందా లేదా మొత్తం ఇన్కమ్ని నేను తీసుకోవచ్చా నో ఆ ఇన్కమ్లో నుంచి నేను ఏం మైనస్ చేయాలి ట్యాక్సెస్ ఏం తీసుకోవచ్చు అడిషనల్గా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అవునా కాదా ఏం కూడా తీసుకోవచ్చు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ 3 సెక్టర్ మోడల్లో కన్సెప్షన్ అనగానే మీరు ఎలా రాయాలి సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ ఇది నా డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అని చెప్పచ్చమ్మా వాట్ ఈస్ మై డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అమ్మా ఇన్కమ్ మైనస్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కరెక్టేనమ్మా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ప్లస్ చేసుకున్నాను ట్యాక్సెస్ పే చేస్తాను కాబట్టి మైనస్ చేశాను అవునా కాదా సో వాట్ ఇస్ ఇట్ మా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ వై మైనస్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కరెక్టేనమ్మా ఓకేనమ్మా ఇప్పుడు చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటి అంటే మేడం సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బివైడి అన్నాడు కదా ఈ బిని మనం ఎంపీసీగా తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదమ్మా మనం కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత బివై అని వస్తుంది కదమ్మా వై ముందున్న దాన్ని మాత్రమే మీరు ఏమనుకోవాలి ఎంపీసీ ఏమనుకోవాలిమా ఎంపీసీ మనం ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్ అన్నాం కానీ ఈక్విలిబ్రియం డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అనలేదు ఏమనలేదు డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ కాబట్టి వై ముందున్న దాన్నే మీరు బిగా కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఎంపీసీగా కన్సిడర్ చేయాలి ఓకేనమ్మా ఎస్ ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా వాట్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ ద 3 సెక్టర్ మోడల్ మా వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి what is the full form of CM C is equals to A plus B into Y minus taxes plus AT transfer payments plus I plus G correct enama right y is equals to a plus by minus bt plus btp plus I plus g correct enama y terms ni left hand side తీసుకోస్తే y minus by is equals to a minus bt plus ఇవి taxes కాదు transfer payments plus I plus g correct enama right y కామన్ తీస్తే 1 minus b నే కదమ్మా వచ్చేది 1 minus b ఇక్కడికి వస్తే 1 by 1 minus b నే కదమ్మా అయ్యేది అమ్మా ఇంకొక స్టెప్ ఎందుకు అని చెప్పి రాయలేదు ఓకేనమ్మా ఎస్ ఇప్పుడు y వాల్యూ వచ్చిందా లేదా ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోబోతున్నాం ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఏం కనుక్కోబోతున్నామమ్మా అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్సెస్ అంటే డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్యాక్సెస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా చెయ్యొచ్చు చెప్పడమా 1 by 1 minus b into d by dt of a minus bt plus btp plus I plus g కరెక్టేనమ్మా ఎస్ చెప్పడమా ఫార్ములా ఏమవుతుంది 1 by 1 minus b into d by dt of a 0 d by dt of minus bt minus b ఇది టీపీ అంటే ట్యాక్సెస్ కాదు కదమ్మా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కాబట్టి ఇదంతా ఏమవుతుంది 0 0 0 కరెక్టేనమ్మా ఎస్ ఫార్ములా ఏమొస్తుందమ్మా minus b by 1 minus b కరెక్టేనమ్మా వాట్ ఇస్ ద ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ అమ్మా delta y by delta t is equals to minus b by 1 minus b కరెక్టేనమ్మా ఎస్ ఒక్కసారి ఏమేం మల్టిప్లయర్స్ కంప్లీట్ చేసామో చెప్పండి అమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఇన్కమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల చేంజ్ అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ డెఫినేషన్ అడిగితే ఏం రాయాలి చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్సెస్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా 1 by MPS is equals to 1 by 1 minus MPC రెండిటికి సేమ్ ఫార్ములానే కదమ్మా రైట్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లైర్ కి ఫార్ములా ఏమొచ్చింది మైనస్ బి బై 1 మైనస్ బి అంటే మైనస్ ఎంపీసీ బై ఎంపీఎస్ కరెక్టేనమ్మా అమ్మా కరెక్టేనా
అమ్మా ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఎస్. ఇంకా లాస్ట్ మల్టిప్లైర్ అమ్మా, ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందమ్మా. ఫోర్త్ సెక్టర్లో ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లైర్ ఒకటి చెప్పేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? రైట్. వాట్ ఇస్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ ద ఫోర్త్ సెక్టర్ మోడల్? అగ్రిగేట్ సప్లై అంటే వైఏ కదమ్మా. వాట్ ఇస్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ సెక్టర్ మోడల్ మా? సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఇందాక ఏం చెప్పామమ్మా? ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ ప్లస్ 1 మైనస్ బి ఇంటూ వై. టాక్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చెప్పామమ్మా? టీ బార్ ప్లస్ స్మాల్ టీ వై. అవునా కాదా? ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి ఏం యాడ్ అయ్యాయి ఈ 3 సెక్టర్స్కి 4 సెక్టర్స్కి? ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇంపోర్ట్స్. ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా, ఫారినర్స్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? ఫారినర్. మన ఇన్కమ్ మీద కాదు కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్. అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అని రాయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఇంపోర్ట్స్ మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా లేదా? అప్పుడు ఇంపోర్ట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఇన్కమ్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఎం ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం బార్ ప్లస్ స్మాల్ ఎంవై. ఏమంటారమ్మా? M is equals to M bar plus small my. What is M bar amma? Autonomous taxes. What is small m amma? Slope of imports. What is the slope of imports? Okkasari cheppadamma. Cheppadamma. Slope of imports ante marginal propensity to import e kadamma. Marginal anangane em rayalama? Delta by delta. Imports depends upon our income kabatti delta M by delta Y. Correct enamma? అయిపోయిందమ్మా? ఎస్. ఇంతకు మించి ఇంకేమైనా కొత్తగా ఏమైనా కావాలన్నామా? నో, నథింగ్. అయిపోయింది కదమ్మా? ఎస్. చెప్పడమ్మా. ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ ద ఫోర్త్ సెక్టర్ మోడల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం. కరెక్ట్ అనమ్మా? సి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటమ్మా? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి వై మైనస్ టాక్సెస్ ఉంది కదమ్మా. బివై మైనస్ బిటి మైనస్ బిటిపి. కరెక్ట్ అనమ్మా? ఐ కాన్స్టెంటే కదమ్మా. ఇట్ డజంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంజెక్షన్. G doesn't depend upon our income, it is an injection. X does not depend upon our income, it is an injection. Avuna kada? Kani imports depends upon our income. What is the equation for the income amma? M bar plus small my. Minus undi kabatti symbol maripotundi. Minus M bar minus small my. Correct enamma? Yes. Y. Y terms ni meer LHS loki pampichandi. Em ostundi? Y minus by ప్లస్ స్మాల్ my ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? ఏ మైనస్ బీటీ ప్లస్ బీటీపీ ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం బార్. ఏమైనా రాంగ్ రాశానా? ప్లస్సే కదమ్మా వచ్చేది. ట్యాక్సెస్ మైనస్ కదా, ఇక్కడ ప్లస్ రాయి. ఓకేనమ్మా? క్లియర్ అయినమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు y కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ బి ప్లస్ ఎం వస్తుందా లేదా? దీన్ని ఇక్కడికి పంపిస్తే 1 బై 1 మైనస్ బి ప్లస్ ఎం వస్తుందా లేదా? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఏ మైనస్ బిటి ప్లస్ బిటిపి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం బార్. కరెక్టేనమ్మా? ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్ కనుక్కోవాలి. ఎలాగో ఇంపోర్ట్స్కి మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఇంపోర్ట్ అని రాసేసామా లేదా? కాబట్టి ఏ మల్టిప్లయర్ కనుక్కోవాలి? ఎక్స్పోర్ట్. అంటే డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్. అవునా కాదా? ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేద్దాం. ఓకేనమ్మా? 1 బై 1 మైనస్ బి ప్లస్ ఎం ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఏ 0, బిటి 0, బిటిపి ఐ 0, జీ 0, ఎక్స్ 1, ఎం 0. ఎంత చేసినా 1 కదమ్మా వచ్చేది. ఇదే ఫార్ములా వస్తుందా లేదా? ఎస్. ద టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ చిల్డ్రన్. dy by dx is equals to 1 by 1 minus b plus m. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? 1 మైనస్ బిని ఏం రాయొచ్చు? 1 బై ఎంపీఎస్ ప్లస్ అలాగే మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఇంపోర్ట్. కరెక్టేనమ్మా? అమ్మా అర్థమైందా? ఎస్. టోటలీ ద ఫార్ములాస్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఇంక అందులో మీరు థియరీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. లీకేజెస్ చెప్పాను, ఇంజెక్షన్స్. అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇన్ ద 2 సెక్టర్ మోడల్ ఇస్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫర్మ్. మేము ఏమైతే మీకు లెటర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చామో ఆ ఈక్వేషన్ని సెంటెన్స్లో ప్రజెంట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? Investment multiplier, change in income due to change in investment. It is the reciprocal of MPS is equal to 1 by MPS అన్నామా లేదా? It also depends upon MPC. అవునా కాదా? ఇంకా దాని మీద మీరు రీసెర్చ్ చేసి చదివి రాద్ధాంతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమైందా చిల్డ్రన్? ఎస్. చెప్పడమ్మా. టోటల్ ఫార్ములే ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, చెప్పడమ్మా. సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? ఏ ప్లస్ బివై ఇంకమ్మా
APC is equal to C by Y, APS is equals to S by Y, APC plus APS is equals to 1. Correct enamma? S is equals to minus A plus 1 minus B into Y. APS is equals to S by Y. Oh. ఓకే, సపరేట్ రాస్తున్నానమ్మా. ఏపీసీ ఏపీఎస్ రాసేసాను కాబట్టి ఎంపీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా సి బై డెల్టా వై, ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై. ఓకే, ఇది ఏంటమ్మా, దీన్ని బి అని కూడా అంటాము, దీన్ని 1 మైనస్ బి అంటాము. అలాగే మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఇంపోర్ట్ కూడా వచ్చింది కదమ్మా, దాన్ని ఏ లెటర్తో రాసాము? స్మాల్ ఎం. దేంతో రాసాము? స్మాల్ ఎం. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? చేంజ్ ఇన్ ఇంపోర్ట్స్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. మార్జినల్తో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. కన్సప్షన్, సేవింగ్స్, ఇంపోర్ట్స్. What is the marginal propensity to consume? Delta C by delta Y. Marginal propensity to save? Delta S by delta Y. Marginal propensity to import? Delta M by delta Y. ప్రతిదీ దేంతో లింక్ ఇవ్వాలి? ఇన్కమ్తోనే లింక్ ఇవ్వాలి. ఓకేనమ్మా, అయిపోయింది కదమ్మా. ఎస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అమ్మా మార్జినల్తో కూడా అయిపోయింది. ఓకేనమ్మా, ఇప్పుడు మల్టిప్లయర్స్ రాయాలి. ఏం రాయాలమ్మా? మల్టిప్లయర్. ఏమేం మల్టిప్లయర్ చదివారు? 4 మల్టిప్లయర్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్, ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్, ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్. మల్టిప్లయర్ రాస్తే పైన ఇన్కమ్ రాసి మనం ఏ మల్టిప్లయర్ గురించి మాట్లాడితే దాన్ని డినామినేటర్లో రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? 1 by MPS is equals to 1 by 1 minus MPC. Delta Y by delta G is equals to 1 by MPS is equals to 1 by 1 minus MPC. Delta Y by delta T is equals to minus B by minus B minus MPC by MPA. మేడం ఎందుకు నెగిటివ్ వచ్చింది మేడం? నా ట్యాక్సెస్ పేమెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే నా ఇన్కమ్ తగ్గిపోతుందా లేదా? ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి మీకు ఆన్సర్ ఎప్పుడు దేంట్లో వస్తుంది? నెగిటివ్. ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఉండడానికి ఏంటంటే నా ఇన్కమ్, నా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇన్కమ్ నాకు పెరుగుతుంది, నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరిగినా నా రిటర్న్ నాకు పెరుగుతుంది. అవునా కాదా? ఎస్. అలాగే ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగినా కూడా నాకు ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. అవునా కాదా? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? 1 మైనస్ బి ప్లస్ ఎం. వాట్ ఇస్ ద బి అమ్మా? ఎంపీసీ. వాట్ ఈస్ ద ఎం అమ్మా? స్లోప్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ ఎంపీఎం. అయిపోయినాయమ్మా ఫార్ములా. మీకు ఏం ప్రాబ్లం చేయాలో అక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే ఇండియాకి వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు. ఓకేనమ్మా, సింపుల్ టిప్ చెప్తాను. ఓకేనమ్మా, ఈక్విలిబ్రియం అప్లై చేయండి. ఏం అప్లై చేయాలి? అయితే ఏ సెక్టర్ అవ్వాలి? 2 అవ్వాలి, 3 అవ్వాలి, లేదా 4 అవ్వాలి. ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ ద 2 సెక్టర్ మోడల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c ప్లస్ i. 3 సెక్టర్ c ప్లస్ i ప్లస్ g. 4 సెక్టర్ c ప్లస్ i ప్లస్ g ప్లస్ x మైనస్ m. ఓకేనమ్మా, మల్టిప్లయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. ఏవేవమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ట్యాక్సెస్, ఎక్స్పోర్ట్స్. ఓకేనమ్మా, మార్జినల్తో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎంపీసీ, ఎంపీఎస్, ఎంపీఎం. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. ఏవేవి? 2 సెక్టర్ మోడల్ y is equal to c plus i, 3 సెక్టర్ మోడల్ y is equal to c plus i plus g, 4 సెక్టర్ మోడల్ y is equal to c plus i plus g plus x minus m. వాట్ ఈస్ ద డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఇక్కడ? y మైనస్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. ట్యాక్సెస్ టోటల్ టీ అన్న ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే సెగ్రిగేట్ చేసి ఇవ్వచ్చు. టీ ఈక్వేషన్ ఏంటి? టీ బార్ ప్లస్ స్మాల్ టీ వై. ఒకవేళ టీని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? y మైనస్ టీ బార్ మైనస్ స్మాల్ టీ వై ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. వై ముందున్న దాన్నే మీరు ఎంపీసీగా తీసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందమ్మా? ఓకేనమ్మా, లాస్ట్ వన్ అమ్మా, రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్. ఏమంటారమ్మా? రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్. ఒక స్టోన్ ఒక వాటర్లో వేస్తే మనకు రిపుల్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. అవునా కాదా? ఎస్ అనోమా? రైట్. అది మొత్తం ఓషన్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతుందా? దాని వెయిట్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుందో అక్కడి వరకు చుట్టుపక్కల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందా లేదా? ఎస్ అనోమా? అలాగే ఒక సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని పెంచినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? తప్పకుండా ఇన్కమ్ నా ఒక్కదానికే కాకుండా దాని రిలేటెడ్ సెక్టర్స్కి ఎఫెక్ట్ కొడుతుందా లేదా? అలా ఇండియాలో ఉన్న అన్ని సెక్టర్స్కి వస్తుందా? టు ఎ సర్టెన్ లిమిట్. దాన్ని ఏమంటామా? రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్. ఒక ఎక్స్పాన్షన్ కానీ, ఒక కాంట్రాక్షన్ కానీ, ఒక ఇన్కమ్ కానీ ఎప్పుడైనా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు అక్కడితో స్టాప్ అవ్వదు, ఒకదాని నుంచి ఇంకొక దానికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. దాని ఎఫెక్ట్ ఎక్కడి వరకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని చెప్పేదాన్ని రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్.
టు మై నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఆల్ ద ఫార్ములే, ఓకే. అండ్ ఆల్సో థియరీకి మీరు ఎగ్జామ్కి రాయాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఇచ్చాను. ఎక్స్ పోస్ట్ టర్మ్స్, ఎక్స్ యాంటీ టర్మ్స్ అని ఒకటి 2 మార్క్స్కి కంపల్సరీ అడగచ్చు, ఓకేనమ్మా. మీరు అకౌంట్స్లో రాసేవన్నీ కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారా లేదా? అకౌంట్స్లో అన్ని పోస్టింగ్సే అంటారు కదమ్మా, ట్రాన్సాక్షన్స్ని పోస్ట్ చేయడం అంటారు, రైట్. అక్కడ యాక్చువల్లీ అక్కడ ఈవెంట్స్ ఆర్ జస్ట్ ఎ ప్లాన్డా? యాక్చువల్లీ వాటినే ఎక్స్ పోస్ట్ టర్మ్స్ అంటాం. ఏమింటారమ్మా? మా ఎకనామిక్స్లో ప్రతిదీ కూడా యాంటిసిపేషన్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషనే కదమ్మా. యాంటిసిపేషన్ టర్మ్స్ని మేము ఏమంటామంటే ఎక్స్ యాంటీ టర్మ్. ఎకనామిక్స్లో మీరు వాడే ప్రతిదీ కూడా డిమాండ్ అంటే యాక్చువల్ డిమాండ్ కాదు, ఎక్స్పెక్టెడ్ డిమాండ్. డిమాండ్ అంటేనే ఎక్స్పెక్టేషన్, అవునా కాదా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఓకేనమ్మా. ఎక్స్ పోస్ట్ టర్మ్స్ అంటే అకౌంట్స్లో రాసే ప్రతి టర్మ్ ఏంటి? ఎక్స్ పోస్ట్ టర్మ్స్, దట్స్ వై దే ఆర్ బీయింగ్ పోస్టెడ్, అవునా కాదా? ఎస్. ఎకనామిక్స్లో రాసే ప్రతి టర్మ్ ఏంటి? ఎక్స్ యాంటీ. సేవింగ్స్ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ సేవింగ్స్ కాదు, ప్లాన్ టు సేవ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే యాక్చువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కాదు, ప్లాన్ టు ఇన్వెస్ట్. చిల్డ్రన్, డస్ ఇట్ ఓకేమా? 2 మార్క్స్ అడగడానికి అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అడగచ్చు, అగ్రిగేట్ సప్లై అడగచ్చు, కన్సప్షన్ ఫంక్షన్ అడగచ్చు, సేవింగ్ ఫంక్షన్ అడగచ్చు. నేను అవన్నీ కూడా మీకు ఇచ్చాను, ఓకేనమ్మా. ఫార్ములాస్ కూడా ఇచ్చాను, ఓకే. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అయ్యేలాగా ఒక 4 ప్రాబ్లమ్స్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఆ 4 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను, మీరు క్యాలిక్యులేషన్ అక్కర్లేదు, ఓకేనమ్మా. జస్ట్ మీ మైండ్తో ఆ ఫార్ములాస్ని ఎలా అప్లై చేయాలో చూడండి, ఓకేనమ్మా. ఓకే, ఒక్కసారి చూడమ్మా. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? నేషనల్ ఇన్కమ్. వాళ్ళు ఏం కనుక్కోమన్నారనేది దయచేసి చదవకండి ఫస్ట్, ఓకేనమ్మా. నేను మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా 100% కరెక్ట్ వచ్చేలాగే చెప్తున్నాము, ప్లీజ్. ఏమి ఇచ్చారు? నేషనల్ ఇన్కమ్. వెంటనే మనం ఎలా రాసుకోవాలో చూద్దాం. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 2500. అటానమస్ కన్సప్షన్ అంటే ఎంత? 300. అంటే ఏనే కదమ్మా? ఏ ఎంత? 300. ఏమి ఇచ్చారు? ఐ అంటే ఎంత? 100. మనకు ఐతో స్టాప్ ఏంటంటే 2 సెక్టరా, 3 సెక్టరా, 4 సెక్టరా? 2 సెక్టర్. మనకేం చేయాలో నిజంగా ప్రాబ్లం అర్థం కాదు, ఓకేనమ్మా. ఏమీ అర్థం కాకపోతే ఫస్ట్ ఏం అప్లై చేయాలి? ఈక్విలిబ్రియం. ఏం అప్లై చేయమన్నాను? ఈక్విలిబ్రియం. 2 సెక్టర్ మోడల్లో ఈక్విలిబ్రియంకి కండిషన్ ఏంటి? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఐ. సికి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బివై ప్లస్ ఐ. ఇంతేనమ్మా ఇచ్చింది? సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, అయిపోయిందమ్మా. y అంటే ఎంతమ్మా? 2500. ఏ అంటే ఎంతమ్మా? 300. బి మనకు తెలియదు కాబట్టి బి అనే రాయండి. y అంటే ఎంతమ్మా? 2500 బి ప్లస్ ఐ అంటే ఎంత? 100, అవునా కాదా? సో మీకు వాల్యూ వస్తుంది, ఎంత వస్తుందో చెప్పండి అమ్మా. ఇది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అమ్మా 2500 బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 400 మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2100. బి వాల్యూ ఎంత? 21/25 కొట్టి చూడండి అమ్మా. 0.84. బి అంటే ఎంపీసీనే కదమ్మా. ఎంపీసీ తెలిస్తే ఏం కనుక్కోవచ్చు? ఎంపీఎస్. ఒక్కసారి బి వాల్యూ ఎంతమ్మా? 0.84 అయితే మీరు ఏం కనుక్కోవచ్చు? ఎంపీఎస్ ఏంటమ్మా? 0.16, అవునా కాదా? రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఏమేం కనుక్కోవడానికి స్కోప్ ఉందో ఇలా ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఏ ప్రాబ్లం అయినా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఏ వాల్యూ ఉంది? ఓకే, బి వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ సిని బిల్డ్ చేయొచ్చా లేదా? What is the equation C? C is equals to 300 plus 0.84y. y ఒక్కొక్క వాల్యూలో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఎస్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? -300 plus 0.16y, అవునా కాదా? మీకు సి వాల్యూ తెలుసు, ఓకే, వై వాల్యూ తెలుసు. ఏపీసీ కనుక్కోవచ్చా? కనుక్కోలేమా? ఎస్. ఏం కనుక్కోవచ్చమ్మా? ఏపీ. వాట్ ఈస్ ద ఏపీసీ? సి బై వై. ఇప్పుడు మీకు సి తెలుస్తుందా లేదా? వై వాల్యూ తెలుసు, బి వాల్యూ తెలుసు. 2500 ఇంటూ 0.84 చేస్తే సమ్ వాల్యూ వస్తుంది, అవునా కాదా? ప్లస్ 300 చేస్తే సి వాల్యూ తెలుస్తుంది కదమ్మా. సి వాల్యూ తెలిస్తే ఏం కనుక్కోవచ్చు? ఏపీసీ. ఏపీసీ తెలిస్తే ఏపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఏపీసీ కాబట్టి ఏం తెలుసుకోవచ్చు? ఏపీఎస్.
మనం ఏమేం కనుక్కున్నాం? సి వాల్యూ కనుక్కున్నాం, ఎస్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం, ఏపీసీ కనుక్కున్నాం, ఏపీఎస్ కనుక్కున్నాం, ఎంపీసీ కనుక్కున్నాం, ఎంపీఎస్. ఎంపీసీ ఎంపీఎస్ తెలిస్తే మల్టిప్లయర్ కూడా కనుక్కోవచ్చా లేదా? వాట్ ఈస్ ద మల్టిప్లయర్ ఫార్ములా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఉంది కాబట్టి 1/MPS ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/0.16. అంతేనా కాదా? ఇప్పుడు మన బుక్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ యూ ప్లీజ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దర్. ఓకేనమ్మా? రైట్. మనకి ఏమేమి స్కోప్ ఉందో మనం ప్రతి ప్రాబ్లం కి చేయగలిగితే వీ కెన్ గెట్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఏం అడిగారో క్వశ్చన్ లో చూడండి. వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us టు ఫైండ్ అవుట్. అసలు నిజంగా మనకి థాట్ వస్తుందా? ఎలా కనుక్కోవాలని కూడా నిజంగా మనకు తెలియదు. ఓకేనమ్మా? ఎంపీసీ ఎంపీఎస్ ఇచ్చి ఏలు వైలు ఐలు ఇస్తే ఎలా కనుక్కోవాలి అనే క్వశ్చన్ వస్తుందా లేదా? మీకు ఒకవేళ అలాంటి క్వశ్చన్ ఏదైనా వస్తే ఈక్విలిబ్రియం అప్లై చేయండి. ఐతో ఆగిపోతే y is equal to c plus i. g వరకు ఇచ్చుంటే y is equal to c plus i plus g. ఒకవేళ x m కూడా ఇచ్చుంటే y is equal to c plus i plus g plus x minus m. మనకేం కావాలన్నా కూడా we can substitute the values and we can know it, children. There is no need to bother about that. Okay na? Yes. నెక్స్ట్ చూద్దామమ్మా. అదేమి మీరు సబ్స్టిట్యూట్ ఎంపీసీ ఇచ్చారమ్మా, మల్టిప్లైయర్ కనుక్కోవచ్చు కదమ్మా. ఎంపీసీ ఇచ్చిన వెంటనే ఏం కాలం వేసుకుందాం? ఎంపీఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద మల్టిప్లైయర్ మా? 1/1 - ఎంపీసీ ఆర్ 1/ఎంపీఎస్. డినామినేటర్ లో మైనస్ చేయడం కష్టం కాబట్టి 1/ఎంపీఎస్ ఫార్ములానే అప్లై చేయండి, తొందరగా అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. నెక్స్ట్ చూద్దామమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నాడా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నాడమ్మా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఐ తీసుకోవాలా, డెల్టా వై? డెల్టా ఐ ఎంతమ్మా? ప్లస్ ప్లస్ కంపల్సరీ రాయండి. ఇంక్రీజా డిక్రీజా తెలుస్తుంది. ఓకేనమ్మా? క్రోల్ తర్వాత చూద్దామమ్మా. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఏంటి? నేషనల్ ఇన్కమ్. వై రాసుకోవాలా, డెల్టా వై రాసుకోవాలి? ఒక్కసారి ఇది చూస్తే మీకు ఏం కనిపిస్తుందో చెప్పండి అమ్మా. మల్టిప్లయర్ అప్లై చేయాలన్నా, ఈక్విలిబ్రియం అప్లై చేయాలన్నా? అయితే మల్టిప్లయర్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఈక్విలిబ్రియం. అంతకు మించి ఇంకా మనకి ఏం చేయడానికి స్కోప్ లేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల కాబట్టి ఏ మల్టిప్లయర్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మొత్తం రాయండి. కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా మొత్తం ఫార్ములా రాయండి. డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/1 ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంది? డెల్టా వై ఉంది, డెల్టా ఐ ఉంది. మనకేం కనుక్కోమని అడిగి ఉండొచ్చు? మల్టిప్లయర్ వాల్యూ కనుక్కోమని ఉండొచ్చు, ఎంపీఎస్ కనుక్కోమని ఉండొచ్చు, ఎంపీఎస్ కూడా కనుక్కోమనొచ్చు. ఇవి రెండు తెలుసు కాబట్టి 2400/600 ఎంత? 4. ఇప్పుడు కే వాల్యూ ఎంత? 4. 1 2 3 4. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు సెకండ్ వాల్యూ తెలుసు, ఫస్ట్ వాల్యూ తెలుసు, థర్డ్ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చా? కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 1/ఎంపీఎస్. ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 1/కే. 1/కే అంటే 1/4 0.25. ఎంపీఎస్ 0.25 అయితే ఎంపీసీ ఎంత అవుతుంది? 0.2 అంతే, 75 అంతే కదమ్మా? వాళ్ళు ఇంకా ఏం అడిగినా కూడా మనం చేసిన దాంట్లో వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళు ఎత్తుక్కుంటారు. ఒకవేళ పొరపాటున మీకు క్వశ్చన్ వాట్ టు ఫైండ్ అవుట్ అనేది మనకు ఒక్కొక్కసారి ఆ టర్మినాలజీ అర్థం కాకపోవచ్చు. పాసిబుల్ ఏరియాస్ని మీరు చూడండి. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం అడుగునొచ్చుమా? ఎంపీసీ ఎంపీ. మనకి జస్ట్ ఇక్కడతో ఆగిపోయి ఉంటే ఫార్ములా, వీటి లింక్ రాసుకోకుండా ఉంటే మనకు అసలు ఐడియా వస్తుందా? కాబట్టి మొత్తం ఫార్ములా రాసుకోండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. నెక్స్ట్ మా చూడండమ్మా, ఏమి ఇచ్చారమ్మా? లాస్ట్ వన్ అమ్మా. ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అన్నాడా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నాడా? అంటే ఏమి ఇచ్చారు? డెల్టా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 100. ఓకేనమ్మా? అంటే ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం అప్లై చేయకూడదు. ఏం అప్లై చేయాలి? మల్టిప్లయర్. ఏం అప్లై చేయాలమ్మా? మల్టిప్లయర్. సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమి ఇచ్చారు? 10 + 0.65. అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఏం రాయాలి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10, బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.6, ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.4, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -10 + 0.4y. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇక్కడ వరకు మీకు క్లారిటీ ఉంది కదమ్మా? ఎస్. ప్లీజ్ చిల్డ్రన్ ఒక్కసారి ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లయర్ తప్ప ఇంకేమీ కనుక్కోవడానికి స్కోప్ లేదు. మీరు రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా అని రాసి కేఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ. కాన్సన్ట్రేషన్గా చూడండి అమ్మా. 1/ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/1 - ఎంపీసీ. ఇచ్చిన డేటాలో మీకు ఏమేం వాల్యూస్ ఉన్నాయో మల్టిప్లయర్ వాల్యూ ఉందా? నో. డెల్టా వై వాల్యూ ఉందా? నో. ఏముంది? డెల్టా ఐ ఉంది, ఎంపీఎస్ ఉంది, ఎంపీసీ ఉంది. ఇప్పుడు మనల్ని ఏమేం కనుక్కోమని అడగడానికి స్కోప్ ఉంది? డెల్టా వై అడగచ్చు, కే అడగచ్చు. అవునా కాదా? మనం ఫస్ట్ ఏ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తే తొందరగా ఆన్సర్ కనుక్కోగలమో చెప్పండి.
2లో y వాల్యూ లేదు. ఓ ఫస్ట్ 1 and 3 చేద్దాం. ఏం చేద్దామమ్మా? 1 and 3 సింపుల్గా ఉంది కదమ్మా. k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 1/MPS. MPS ఎంత? 0.4. 1/0.4 అంటే ఎంత? 2.5. ఇప్పుడు k వాల్యూ తెలిసింది కదమ్మా. k వాల్యూ తెలిసింది. ఇప్పుడు ఇది తెలుసు, ఇది తెలుసు, ఇది కూడా తెలుసు. ఇంకేం మాత్రమే కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు డెల్టా వై కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయొచ్చు? 1 and 2ని ఈక్వేట్ చేయొచ్చు కదమ్మా. ఎస్, డెల్టా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? k ఇంటూ డెల్టా ఐ. అంతేనమ్మా? ఆన్సర్ వచ్చేసిందా లేదా? ఓకేనా? దీనికోసం మీరు కాల్సి పట్టుకోనక్కర్లేదు. ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఏమేం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో కూడా చూడండి. ఇప్పుడు మీకు బి వాల్యూ ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఓకే రైట్. డెల్టా వై అన్నీ తెలిసిపోయింది కదమ్మా. ఓకేనా? క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఇంకేమైనా దీంట్లో కనుక్కోవడానికి స్కోప్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్ ఇంక ఇవన్నీ ఏం అక్కర్లేదు. సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రాసామో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నాడా ఇంక్రీజెస్ అన్నాడా? అంటే రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా వై బై డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/MPS ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. వాడు ఎంపీసీ ఇచ్చేసాడు. ఎంత అన్నాడు? 0.8. మనం ఎంపీఎస్ ఎంత అనుకుందాము? 0.2. ఏమి ఇచ్చాడు? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఏం కనుక్కోవాలి? k అండ్ డెల్టా వై. అవునా కాదా? ఫస్ట్ ఏ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తారు? 1 and 3. 1/0.2 అంటే 5 కదమ్మా వచ్చేది. ఇది కూడా వాల్యూ తెలిస్తే ఈ రెండింటిని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే డెల్టా వై తెలుస్తుందా లేదా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? మీకు అంతా ఇంతే లాజిక్లో ఇస్తారు. ఒకవేళ ఇంక్రీజా డిక్రీజ్ అలా ఇవ్వకపోతే మీకు ఏం చేయాలో కనుక్కోలేకపోతే ఏం అప్లై చేయాలి? ఈక్విలిబ్రియం. ఇంతకు మించి మీరు అక్కడ పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఒక టాపిక్ మర్చిపోయాను చెప్పడానికి. ఓకే, x-m ని మన సిలబస్లో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటాం. నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఏ వర్డ్ వాడతాము? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ఓకేనమ్మా? అలాగే మనం ఇందాక kx ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్ అన్నాను. ఏమన్నానమ్మా? ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్ 1/1 మైనస్ b ప్లస్ m. అదే కదమ్మా మనం చెప్పింది. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్స్ వచ్చింది, ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ అని చెప్పచ్చా లేదా? కాబట్టి ఈ మల్టిప్లయర్ని ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్ ఆర్ ఫారిన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లయర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫారిన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లయర్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఎస్ రైట్. ఇప్పుడు మీకు ఈక్విలిబ్రియంలో ఒక ప్రాబ్లం. ఓకే రైట్. సి ఇచ్చారు, ఐ ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? మనకేం చేయాలో నిజంగా తెలీదు. చేంజ్ అయితే మల్టిప్లయర్ కనుక్కుంటాం. మనకేమీ తెలియకపోతే ఏం అప్లై చేయాలి? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఐ. y తెలియదు కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి వాల్యూస్. 200 ప్లస్ 0.8y ప్లస్ ఏంటి? 1200. ఎంత అవుతుంది? 0.2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1400. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7000. అంటే 14 5 17 కదమ్మా. ఇప్పుడు ఏం వాల్యూ తెలిసింది మీకు? y ఎక్కడెక్కడ ఉంది? y ఎక్కడుంది? సి. వైలో సిలో y ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదమ్మా. y ఎంత వాల్యూ అమ్మా? 7000. ఇప్పుడు c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 200 ప్లస్ 0.8 ఇంటూ ఏం రాస్తాము? 7000. 7 8 ఎంత? 56. 5600 ప్లస్ 200 ఎంత? 5800. ఎస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? మైనస్ 200 ప్లస్ 0.2 ఇంటూ 7000. 7 2 జా 14. 1400 మైనస్ 200 1200. అవునా కాదా? ఎస్. మీరు చేసింది రైటా రాంగా తెలుసుకోవాలి అంటే ఎస్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? ఐ. 2 సెక్టర్ మోడల్లో సి ప్లస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఎస్. సిసి క్యాన్సిల్ అయితే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్. ఐ 1200 అయినప్పుడు ఎస్ ఏమవుతుంది? 1200. దాని బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఏమవుతుంది? కన్సెప్షన్. కరెక్టేనమ్మా? ఓకేనా? మీకేం చేయాలో తెలియకపోతే ఏం అప్లై చేయాలి? ఈక్విలిబ్రియం. ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇస్తే ఏం అప్లై చేయాలి? మల్టిప్లయర్స్. ఓకేనమ్మా? అలాగే మీకు ఎంపీసీ ఎంపీఎస్ ఫార్ములాస్ చెప్పాం కాబట్టి జస్ట్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకేనమ్మా? డెల్టా సి బై డెల్టా వై, డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై, డెల్టా ఎం బై డెల్టా వై అనేది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. లాస్ట్ ప్రాబ్లం మీరు చేసేయచ్చు. నేను జస్ట్ ఒక వర్డ్ చెప్పడానికని చెప్పి ఇక్కడ ట్రై చేస్తున్నాము. ఓకే రైట్. మీకు ఇంపోర్ట్స్ అని ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? నేను సి ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రాయమన్నానో గుర్తుందమ్మా? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100. బి. యాక్చువల్గా వైడి ముందున్న దాన్ని ఏమనుకోకూడదు? బి అనుకోకూడదు. వైలోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత బి అనుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? అలా ఎలా రాస్తారో
ఇంపోర్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా కంపల్సరీగా ఒక బాక్స్ వేసి m డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమనాలి మా 100, స్మాల్ m అంటే ఏంటి అంటే 0.15. ఎందుకు మేడం అంతగా చెప్తున్నారు దాని గురించి అంటే మనకు ఫారిన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లయర్ ఉంది కదమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఫారిన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లయర్ అమ్మా? డెల్టా y బై డెల్టా x ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/1 మైనస్ b ప్లస్ m. ఆ m వాల్యూ ఎక్కడ అనేది మనం మర్చిపోతూ ఉంటాము, అవునా కాదా? అలాగే b వాల్యూ మర్చిపోతూ ఉంటాము. అది మనం మర్చిపోకుండా ఉండడానికి ముందుగానే మేము ఏం చెప్తామంటే రాయమని చెప్తాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. What are the formulas I have taught for you? The same had been presented in the fast track material at the end. There is no need to by heart children. Okay nama? Yes. మీకు ఎటువంటి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ దీంట్లో అడగడానికి స్కోప్ లేదు. ఓకేనమ్మా? బికాస్ ప్రాబ్లమాటిక్ వెయిటేజ్ ఇస్ మోర్ ఉన్నప్పుడు మనకు దాంట్లో అడగడానికి స్కోప్ లేదు. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనమ్మా? ఎస్. దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్. ఈ 2 కంప్లీట్ చేసుకుంటే 14 మార్క్స్ మినిమం ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. లెట్స్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్. ఓకే? ఓకే, శక్తికాంత్ దాస్ జీనే కదా? అవునా? నో. శక్తికాంత్ దాస్ కి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి క్వాజీ లెజిస్లేచర్ రైట్ లేదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ఏంటి? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ వాస్ నేషనలైజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1949. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఆర్బీఐకి క్వాజీ లెజిస్లేటివ్ రైట్ అనేది లేదు. కరెన్సీని ప్రింట్ చేయొచ్చు, సప్లై ఎక్కువ ఉంటే డిక్రీజ్ చేయొచ్చు, తక్కువ ఉంటే ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, అంతేకాని కరెన్సీకి లీగల్ టెండర్నెస్ ఇచ్చే రైట్ ఎవరికి లేదు? ఆర్బీఐకి లేదు. ఎవరు ఇస్తారు లీగల్ టెండర్నెస్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకేమి ఇస్తుంది? లీగల్ టెండర్నెస్. ఓకేనమ్మా? లీగల్ టెండర్నెస్ ఇచ్చే రైట్ ని ఏమంటాము అంటే మానిటైజేషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఆ లీగల్ టెండర్నెస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనీ దేనికైనా యూజ్ అవుతుందా? మేము దీన్ని చట్ట ప్రకారంగా యాక్సెప్ట్ చేయము, ఇది 2000 నోట్ మేము ఒప్పుకోము అంటే ఎప్పుడైనా 2000 యూజ్ అవుతుందా? నో. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే లీగల్ టెండర్నెస్ క్యాన్సిల్ చేసేదాన్ని ఏమంటాము? డిమానిటైజేషన్. ఇన్ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్ 2016లో మనకు 500 రూపీస్ నోట్ కానీ 1000 రూపీస్ నోటే కానీ మనకు అనౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు శక్తికాంత్ దాస్ అంటే అప్పుడు ఉర్జిత్ పటేల్ వాళ్ళమ్మా, ఉర్జిత్ పటేల్ అనౌన్స్ చేయలేదు, మోడీజీ అనౌన్స్ చేశారు డిమానిటైజ్ చేస్తున్నట్టు. గుర్తుందమ్మా? సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డిమానిటైజేషన్? Cancellation of legal tenderness to the existing currency is known as ఏమంటారమ్మా? Demonetization. Giving legal tenderness to a new currency is known as monetization. Can you get the difference ma? Okay. రీసెంట్ గా 2000 రూపీస్ ది క్వశ్చన్ అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. అది మానిటైజేషన్ కాదు, డిమానిటైజేషన్ కాదు, క్లీన్ నోట్ పాలసీ. వాట్ ఇస్ ఇట్ మా? వాట్ ఈస్ మెన్ బై క్లీన్ నోట్ పాలసీ మీన్స్ వెరీ మచ్ సింపుల్ అమ్మా. రైట్. 2000 రూపీస్ నోట్ అనేది మార్కెట్ లో లేకుండా మొత్తం తిరిగి ఎవరు ప్రింట్ చేశారు? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. తిరిగి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెస్ట్ లోకి మనం పంపించే ప్రాసెస్ ని ఏమంటాము అంటే క్లీన్ నోట్ పాలసీ. కెన్ యూ గెట్ ద మీనింగ్ మా? డిమానిటైజ్ చెయ్యలేదు. దానికి లీగల్ టెండర్నెస్ ఉందా లేదా అంటే ఉంది, కానీ ఆ నోట్స్ అన్నీ కూడా మా హోల్డింగ్ లోనే ఉండాలి, ఓన్లీ లోయర్ డినామినేషన్ ని మేము సర్క్యులేట్ చేయదలుచుకున్నామని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేశారు. డిమానిటైజ్ అయితే ఈ అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఎవరు చేసేవాళ్ళు? మోడీజీ. కానీ మన శక్తికాంత్ దాస్ జీనే కదా అనౌన్స్ చేసింది, వీఆర్ హియర్ బై గోయింగ్ టు డిక్లేర్ ద క్లీన్ నోట్ పాలసీ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ డినామినేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కరెన్సీ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎస్ ఆర్ నో మా? వాట్ ఈస్ క్లీన్ నోట్ పాలసీ? డిమానిటైజర్, నాట్ డిమానిటైజర్, స్టిల్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. కానీ ప్రతి రూపాయి కూడా, ప్రతి 2000 రూపీ నోట్ కూడా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి? దట్ note should not exist in the market with any other hands. It must be in the hands of everki RBI. ఎందుకు మోడీజీ ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ చేయలేదు? ఏంటమ్మా? అప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ మరి రికర్ అయితే అప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు రికర్ అవ్వడానికి స్కోప్ లేదు. ఓకే రైట్. అప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వస్తుందా? రావడానికి స్కోప్ లేదమ్మా. అప్పట్లో మనకి గూగుల్ యాప్స్ ఇవేమి, సారీ జీపే, ఫోన్పే ఇవేమీ లేవు కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం అయ్యేది. ఇప్పుడు అందరికీ యాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు. కానీ ఎందుకు చేయలేదు? అపోజిషన్కి ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవుతుంది. ఎలక్షన్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి, అవునా కాదా? కాబట్టి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏ స్టెప్ తీసుకోదు, ఉన్న వాళ్ళని లోపలేపిస్తారే తప్ప ఇలాంటి స్టెప్స్ ఏవి తీసుకోరు. కాబట్టి మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు, ఎటువంటి చేంజెస్ రావు. ఓకేనమ్మా? ఎస్, కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్ మా, ఇంట్రొడక్షన్ లో ఈ 2 parts ని ఇక్కడ మనం చదవక్కర్లేదు. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ చదువుకున్నాం, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ వాల్యూ చదువుకున్నాం. ఇంటర్నల్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా?
ఇంటర్నల్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే మన కంట్రీలో మన గూడ్స్ ని మన కరెన్సీ డినామినేషన్ తో పర్చేస్ చేసేదాన్ని ఏమంటారమ్మా? ఇంటర్నల్ వాల్యూ. ఏమంటారమ్మా? ఇంటర్నల్ వాల్యూ. మన కంట్రీలో గూడ్స్ ప్రైస్ పెరిగితే ఏమంటాం? ఇన్ఫ్లేషన్. ఫాల్ అయితే డిఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఉన్నప్పుడు మోర్ పర్చేస్ చేయగలుగుతారా మనీతో? డిఫ్లేషన్ ఉన్నప్పుడు మోర్ పర్చేస్ చేయగలుగుతారా? ప్రైస్ పెరిగే కొద్దీ యూ కెన్ పర్చేస్ మోర్ ఆర్ లెస్ మా? లెస్. మీ పర్చేజెస్ తగ్గిపోతున్నాయి అంటే వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఏమైపోతుంది? ఒక 2000 రూపీస్ నోట్తో వన్స్ అపాన్ ఏ టైం 10 చాక్లెట్స్ కొనే మనము ఈరోజు ఓన్లీ 1 చాక్లెట్ కొంటున్నామంటే 2000 రూపీస్ నోట్కి వాల్యూ ఆఫ్ మనీ రైజ్ అయిందా ఫాల్ అయిందా? ఫాల్. సో వాల్యూ ఆఫ్ మనీకి ప్రైస్కి ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇదే మనకి ఎక్స్చేంజ్ లో కూడా మరి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద టిప్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మా? విఐపి. వాట్ ఈస్ విఐపి మా? వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ టు ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. ప్రైస్ పెరిగిందంటే ఇన్ఫ్లేషనే కదమ్మా. ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తే వీ కెన్ పర్చేస్ మోర్ ఆర్ లెస్? లెస్. మనం తక్కువ పర్చేస్ చేస్తున్నామంటే వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఏమైనట్టు? డిక్రీజ్. డిఫ్లేషన్ అమ్మా. ఏ కార్ అయినా, ఆడి కార్ అయినా, వాడేసిన కార్ అయినా, ఎవరి కార్ అయినా సరే అమ్మా 1 రూపీనే అమ్మా. ఓకేనమ్మా? ప్రైస్ ఫాల్ అయిందా రైజ్ అయిందా? ఫాల్. వీ కెన్ పర్చేస్ మోర్ విత్ ద మనీ ఆర్ లెస్ విత్ ద మనీ? మోర్. అంటే ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్. విచ్ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఎస్. అయిపోయిందమ్మా. ఇప్పుడు జస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ. ఏ వాల్యూమా? ఎక్స్టర్నల్. మన కరెన్సీని వేరే కంట్రీ కరెన్సీతో చెప్పే ప్రాసెస్ ని ఏమంటాము అంటే ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ. $1 is equals to 83.21 paisa as on Friday's market. ఓకేనమ్మా? రైట్. 1 GBP is equals to 103 rupees 28 paisa. ఎంతమ్మా? 103 rupees 28 paisa. అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ కరెన్సీ 1 కువైటీ దినార్ is equal to 279.82 85 ఉంది పైసా. ఓకేనమ్మా? ఓకే. ఏ కంట్రీకి వెళ్దామమ్మా? ఓకేనమ్మా. 1 జపనీస్ సెన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఓకేనమ్మా ఎంతమ్మా? 0.51. అక్కడ ₹1 సంపాదించి ఇక్కడికి పంపిస్తే ₹10 అవుతుందమ్మా. కానీ ఆ కంట్రీకి వెళ్ళకూడదు. ఓకే. మనకి కంట్రీ డెవలప్డా అండర్ డెవలప్డా అనేది సెకండరీ థింగ్ అమ్మా. ఓకేనమ్మా? మీరు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రెమిటెన్స్ చేస్తే ఏం అవ్వాలి? నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అలా హై ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉన్న దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఎక్స్టర్నల్. ప్రతి కరెన్సీకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయమ్మా? 4. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే పేపర్ వాల్యూ, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ వాల్యూ దట్ ఈస్ నంబర్ ఆర్ డినామినేషన్, ఇంటర్నల్ వాల్యూ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ డిఫ్లేషన్, ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ప్రెసింగ్ అవర్ కంట్రీస్ కరెన్సీ ఇన్ అనదర్ కంట్రీస్ కరెన్సీ, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 4 ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ చెప్పండి? మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఏంటమ్మా? మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఎస్. మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటిమా? వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దెర్ వాజ్ అ బార్టర్ సిస్టమ్. టు అవాయిడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ బార్టర్ సిస్టమ్ ఇన్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ఏంటమ్మా? డబల్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్ జరగడం కష్టమయ్యేది. అవునా కాదా? డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండేది కాదు. ఈ ప్రాబ్లం నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏ సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము? మనీ. ఆ సిస్టమ్ని మానిటరీ సిస్టమ్ అంటాము. అవునా కాదా? ఇప్పుడు మనీ అనేది ఒక మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లాగా జరగడం వల్ల మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నా వెళ్ళి డైరెక్ట్గా మనీ ఇచ్చి పర్చేస్ చేయొచ్చు. అవునా కాదా? ఈజ్ ఆఫ్ ట్రేడర్, డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ ట్రేడా? ఈజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ బాయ్స్ యూస్ టు సెల్ వాటర్, వీ యూస్ టు సెల్ క్వార్టర్. క్వార్టర్ అమ్మితే లాభం ఎక్కువ వస్తుందమ్మా. ఓకే. వాటర్ అమ్మితే లాభం ఎక్కువ రాదు. ఓకేనమ్మా? మనమేమో క్వార్టర్ అమ్మేవాళ్ళం, వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర క్వార్టర్ పర్చేస్ చేసేవాళ్ళు, మనం వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర వాటర్ పర్చేస్ చేసేవాళ్ళం అమ్మా. ఎస్. ఇది జరుగుతూ ఉండేదమ్మా. ఇప్పుడు బాయ్స్ మీ మార్కెట్లో రాసుకోవాలంటే మీరు ఎలా రాసుకుంటారు? సేల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మనీ లేదు. అవునా కదా? మనం లేకపోతే ఏం రాసేవాళ్ళం? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్. కానీ లేదు, క్యాష్ లేదు కాబట్టి పార్టీని రాయాలి. అవునా కాదా? ఓకేనమ్మా? క్వార్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా రాసుకుంటారు? చూసారమ్మా? ఎస్. రైట్. జస్ట్ ఇమాజిన్ చిల్డ్రన్, అప్పట్లో ఇద్దరు మార్కెట్లో ఉన్న ఇద్దరు బయ్యరు అవుతారు, సెల్లర్ అవుతారు. ఎవరు బయ్యర్ ఎవరు సెల్లర్ అనేది మార్కెట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే తప్ప తెలిసేది కాదు. అవునా కాదా? ఇప్పుడు మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఉందా?
క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్ మీరు ఏ బేసిస్ గా తీసుకున్నా కూడా ఎస్ వీ కెన్ డూ ఎస్ ఆర్ నో వాట్ ఈస్ పర్చేస్ అండ్ వాట్ ఈస్ సేల్స్ అనేది క్లియరెన్స్ గా మనం మార్కెట్ ని డివైడ్ చేయొచ్చు ఎస్ ఆర్ నో అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఏమంటారమ్మా? we can find for which market who is the buyer, for which market who is the seller, we can denominate అని చెప్తాము. ఓకేనమ్మా? తర్వాత సెకండ్ ఫంక్షన్ అమ్మా కంపల్సరీ 2 మార్క్స్ కి అడుగుతున్నారు. ఓకేనమ్మా? 1 ఫంక్షన్ అనేది 2 అటెంప్ట్స్ కి ఒకసారి అడుగుతున్నారు. లాస్ట్ అటెంప్ట్ అడగలేదు, అంతకు ముందు అటెంప్ట్ అడిగారు కాబట్టి నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఏమంటారమ్మా? మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. జస్ట్ ఇమాజిన్ చిల్డ్రన్, ప్రతి దానికి ఒక యూనిట్ ఉందా లేదా? డిస్టెన్స్ ని కిలోమీటర్స్ అని, అవునా కాదా? ఎస్ టైం ని హవర్స్ లో అని, ఎస్ అనో వెయిట్ ని కేజీస్ లో అని, ప్రతి దానికి ఒక యూనిట్ ఉందా లేదా? అలాగే కరెన్సీకి కూడా యూనిట్ ఇస్తున్నాం. ఏమి ఇస్తున్నామమ్మా? యూనిట్. కరెన్సీకి ఇచ్చిన యూనిట్ ఒక్కో కంట్రీలో యూనిట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. వరల్డ్ లో అన్ని కంట్రీస్ కి ఒకే యూనిట్ ఉండదు. ఇండియాలో మన కరెన్సీకి యూనిట్ ఏంటి? రూపీ. యుఎస్ లో యుఎస్ డాలర్, కెనడాలో కెనడియన్ డాలర్, మెక్సికోలో మెక్సికన్ పీసో, అవునా కదా? ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్. అలా ఒక్కో కంట్రీకి ఒక్కో యూనిట్ ఇచ్చుకున్నారా లేదా? దాన్ని మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఆ మెజర్ చేసి ఒక యూనిట్ ని ఇచ్చామా లేదా? యూనిట్ ని డెవలప్ చేసుకున్నారు ఒక్కో కంట్రీ, దాన్ని యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆర్ యూనిట్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది కూడా ఫంక్షన్ అడగచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఇఫ్ ఎ గుడ్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్, టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ చిల్డ్రన్. రైట్, ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఏమంటారమ్మా కెమెరా వచ్చేసి, కెమెరా అమ్మ ఎంత అనగానే మనం ఎంతో కొంత ఒక రూపీస్ చెప్తామా లేదా? సే ఒక 5000 అనుకుందాం. ఎంత అనుకుందామమ్మా? $5000 5,000 రూపీసా? డాలర్స్ అన్నా రూపీస్ అన్నా ఒకటేనా? నో, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫర్స్. 5000 రూపీస్ అనుకుందాం. ఏమనుకుందామా? 5. సే దిస్ మౌస్ తీసుకుందామమ్మా. వాట్ ఇస్ ద మౌస్ అమ్మా? ప్రైస్ ఎంత? రూపీస్ 150 తీసుకుందాం, ఆర్ 100 to 150 కంపెనీని బట్టి. ఓకేనమ్మా? ఎస్ 150 తీసుకుందాం. దేని వాల్యూ ఎక్కువ? ఏంటమ్మా? దేని వాల్యూ తక్కువ? ఓకే, మనము ఐఫోన్ కి సంబంధించిన మౌస్ ఒకటి దానికి ఉండదులేమో. ఓకే చెప్తున్నాను. ఆ మౌస్ తెచ్చేసి ఒక 15 lakhs అన్నానమ్మా. ఏమన్నామమ్మా? దేని వాల్యూ ఎక్కువ ఇప్పుడు? ఇందాక మౌస్ కాదన్నారు. దేని ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే దానికి ఏముందనుకుంటాం? వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఈ రోజు ద వర్త్ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ గుడ్ ని దేంతో మెజర్ చేస్తున్నామంటే మనీతోనే మెజర్ చేస్తున్నామా లేదా? ఇస్తానమ్మా. ఈ రెండిట్లో ఏది బెటర్ అమ్మా? ఏది మోర్ వాల్యూ? దీని ప్రైస్ 500, దీని ప్రైస్ 200. ఇది వాల్యూ ఎక్కువ. దీని ప్రైస్ 1000, దీని ప్రైస్ 1 రూపీ. దీని వాల్యూ ఎక్కువ. అంటే తెలియకుండానే మనం ఏం చెప్తున్నాము అంటే దేని ప్రైస్ హైలో ఉంటే దాని వాల్యూ ఎక్కువ. తెలియకుండానే గుడ్ సర్వీస్ కానీ, గుడ్ వాల్యూ కానీ, సర్వీస్ వాల్యూ కానీ దేంతో మెజర్ చేస్తున్నాం? ప్రైస్ తో మెజర్ చేస్తున్నాం. అన్నిటికీ కామన్ యూనిట్ ఇస్తున్నామా లేదా? ఒకదాన్ని డాలర్లో, ఒకదాన్ని కువైటీ దినార్స్ లో, ఒకదాన్ని మెక్సికన్ పీసోలో చెప్తే మనం కంపేర్ చేయగలమా? నో. అందుకని ఏం కావాలి? కామన్ యూనిట్ కావాలి. ఏం కావాలమ్మా? కామన్. ఎందుకంటే మనీ ఈజ్ ద మెజరింగ్ రాడ్ ఫర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ గుడ్ అండ్ సర్వీస్. కరెక్టేనమ్మా? ఒక గుడ్ అండ్ సర్వీస్ కి వాల్యూ తెలుసుకోవాలంటే దేంతో చదువుకుంటాం? దాని మనీ యొక్క యూనిట్ తో. ఎస్ అన్నమా? ఎస్. ఓవర్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్, వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ టు ద దేంతో అమ్మా? ప్రైస్. పర్చేసింగ్ పవర్ కదమ్మా, ప్రైస్. రాసుకోండమ్మా, అది చేంజ్ చేశానమ్మా. ఓకే, ప్రైస్. ప్రైస్ రైజ్ అయితే పర్చేసింగ్ పవర్ ఏమైపోతుందమ్మా? డిక్రీజెస్. ఎస్ ఆర్ నోమా? స్టాండర్డ్ ఫర్ డిఫర్డ్ పేమెంట్. డిఫర్డ్ పేమెంట్ చెప్పక్కర్లేదు కదమ్మా, ఫ్యూచర్ ప్రామిస్ టు పేనే కదమ్మా. తప్పకుండా మనం కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతామా లేదా? ఎస్. ట్రాన్సాక్షన్ లో క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది, అవునా కదా? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని దేంతో చెప్తాము అంటేమా స్టాండర్డ్ పేమెంట్. ఏమంటారమ్మా? మీరు టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ తీసుకున్నా, లేకపోతే కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకున్నా, ఏం తీసుకున్నా ఫ్యూచర్ లో ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా దేంతో పే చేయాలి? మనీలోనే పే చేయాలి, అవునా కదా? ఒక బాండ్ తీసుకున్నా, 0 డిస్కౌంట్ కూపన్స్ తీసుకున్నా, ఏం తీసుకున్నా అల్టిమేట్ గా సెటిల్మెంట్ దేంట్లో జరుగుతుంది? మనీ. అలాంటి స్టాండర్డ్ గా మనీని యూజ్ చేసుకునే మనము అది ఇన్ఫ్లేట్ అవ్వాలా, డిఫ్లేట్ అవ్వాలా? ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండకూడదు, డిఫ్లేషన్ ఉండకూడదు. 1 kg 1000 గ్రామ్సే ఉండాలి. ఒకరోజు 1001 గ్రామ్స్, ఒకరోజు 900 గ్రామ్స్ అవ్వకూడదు. అలాగే మనీని ఒక స్టాండర్డ్ యూనిట్ గా మనం ఫీల్ అయ్యి ఫ్యూచర్ పేమెంట్స్ ని సెటిల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండకూడదు, డిఫ్లేషన్ ఉండకూడదు. ఓకేనమ్మా? ఇలా మేడం ఈ ఫెసిలిటీ వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం మేడం? క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం వల్ల ఒక టాటా కంపెనీ నుంచి రీసెంట్ గా వచ్చిన జెప్టో కంపెనీ వరకు. ఓకేనమ్మా? దిట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూనికార్న్ ఇన్ ద ఇయర్ 2023. జెప్టో
10 minutes లో డెలివరీ అని చెప్పేసి ముంబైలో స్టార్ట్ అయింది మహారాష్ట్రలో మా దిట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూనికార్న్ ఫర్ ద 2023 అనమాట. ఓకే, ఈ కంపెనీస్ వరకు వీళ్ళ పాకెట్ మనీలు తీసుకొచ్చి పెట్టుబడి పెట్టారా? ఏమా ఎక్కడి నుంచి పెట్టుబడి పెడుతున్నారు? బ్యాంక్స్ లో లోన్స్ కావచ్చు, స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి క్యాపిటల్ ఫండ్స్ ని రైజ్ చేసుకొని పెడుతున్నారు, అవునా కాదా? అందులో డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా? మరి డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ప్రెసెంట్ పేమెంటా, ఫ్యూచర్ పేమెంటా? ఫ్యూచర్ పేమెంట్. అంటే మనీ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఏ పేమెంట్? ఫ్యూచర్ పేమెంట్. అసలు ఇన్ని కంపెనీసే లేకపోతే ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంత టెక్నాలజీ, ఇంత అవుట్పుట్, ఇంత డెవలప్మెంట్ వరల్డ్ లో మనం చూసేవాళ్ళమా? నో. వరల్డ్ లో ఇంత ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ అయితే మనీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినంత మాత్రాన కంట్రీ డెవలప్ అవ్వలేదు, వరల్డ్ డెవలప్ అవ్వలేదు. ఆ కరెన్సీకి ఏమి ఇచ్చాము అంటే ఒక యూనిట్ ఇవ్వడమే మాత్రమే కాకుండా క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి అలవెన్స్ ఇచ్చాము. ఏమి ఇచ్చామమ్మా? క్రెడిట్. ఆ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నామంటే స్టాండర్డ్ ఫర్ డిఫర్డ్ పేమెంట్ అన్నాం. ఏమన్నామమ్మా? స్టాండర్డ్ ఫర్ డిఫర్డ్. నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్, నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్, నేషనల్ ఇన్కమ్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా లేదా? ఎస్ సార్, నో చిల్డ్రన్, కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? సో స్టాండర్డ్ ఫర్ డిఫర్డ్ పేమెంట్ అంటే మీరు క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు అంటే అది ఏ ఫంక్షన్? స్టాండర్డ్ ఫర్ డిఫర్డ్ పేమెంట్. కంట్రీ, ప్రతి కంట్రీలో ఉన్న ప్రతి కంపెనీ కూడా డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా అది ఫంక్షన్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనీ ఏ ఫంక్షన్ చేసుకుంటుంది? స్టాండర్డ్ ఫర్ డిఫర్డ్ పేమెంట్స్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఒక కంట్రీ కానీ, ఒక గవర్నమెంట్ కానీ, ఒక హౌస్ హోల్డ్ కానీ, ఇక్కడ అందరికీ ఆల్మోస్ట్ ఓన్ హౌసెసే ఉంటాయి, అవునా కాదా? మొత్తం మన పాకెట్ మనీ తీసి కట్టామా ఇల్లు ఏమన్నా? నో. కంపల్సరీగా ఏం తీసుకొని ఉంటాం హౌస్ లో? ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ కోసం కావచ్చు, డిఫరెంట్ రీజన్స్ కావచ్చు, మనం ఏం చేస్తున్నాం? లోన్స్ తీసుకుంటున్నామంటే మనీ ఏ పర్పస్ ని సాటిస్ఫై చేసింది? డిఫర్డ్ పేమెంట్స్. ఏమంటారమ్మా? డిఫర్డ్ పేమెంట్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చిల్డ్రన్. ఈ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ తోనే మనం కాన్సెప్ట్ ని మొత్తం రన్ చేయబోతున్నామమ్మా. స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 2 టైప్స్ ఉంటుందమ్మా. ఎన్ని టైప్స్ అమ్మా? స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే డ్యూరబులా, పెరిషబులా? డ్యూరబుల్. ఏమో మనీ ఏమైనా పెరిష్ అవుతుందా? డ్యూరబులా కాదా? ఎస్ సార్, నో. కాబట్టి మనీ డ్యూరబుల్ కాబట్టి దీన్ని స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? స్టోర్ చేసినా దాని వాల్యూ పెరిష్ అవ్వదు అనే దాన్ని స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. దీనికి 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ టోటలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ మా. రైట్, దట్ ఈస్ టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ మా? టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. వెరీ సింపుల్ చిల్డ్రన్. మనీని ఏ ఏ పర్పసెస్ కి యూజ్ చేస్తాం? ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో మాట్లాడాం, గుర్తుందమ్మా? మన ఇన్కమ్ ఏం చేస్తాం? కన్సంప్షన్ చేస్తాం లేదా సేవింగ్స్ చేస్తాం. ఈ సేవింగ్స్ ని ఫ్యూచర్ లో ఏం చేస్తాం? ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇంతకు మించి మన లైఫ్ లో మనీని ఏమైనా చేయగలమా? మన దగ్గర ఉన్న మనీతో ఇంతకు మించి ఇంకేమైనా చేయగలమా? ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామంటే కన్సంప్షనే కదమ్మా. లేదు అంటే సేవింగ్స్, లేదు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్. డొనేషన్స్ అవన్నీ చెప్పకండమ్మా, మాకు నచ్చవు, ఓకేనమ్మా? అది ఎగ్జంప్షన్ లో ఉంది, ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ లో. అలా అని కాదమ్మా, అది అన్ప్రొడక్టివ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అన్ప్రొడక్టివ్. చెప్పడమ్మా, ఇంతకు మించి మనీని యూజ్ చేయగలమా? కన్సంప్షన్, సేవింగ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్. కన్సంప్షన్ కోసం యూజ్ చేసే మనీని ఏమంటాము అంటే ట్రాన్సాక్షనరీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్. సేవింగ్స్ కి యూజ్ చేసే మనీని ప్రికాషనరీ పర్పస్. ఏ పర్పస్ మా? ప్రికాషనరీ. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి యూజ్ చేసే మనీని స్పెక్యులేటరీ పర్పస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? స్పెక్యులేట్. For how many purposes we can use the money ma? Transactionary, precautionary, speculatory. Transaction అంటే డే టు డే పర్చేసెస్ కి, కన్సంప్షన్ కి యూజ్ చేసే మనీని ఏమంటారమ్మా? ట్రాన్సాక్షనరీ. సేవింగ్స్ చేసే మనీని ప్రికాషనరీ. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకునే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? స్పెక్యులేటరీ. స్టాక్ మార్కెట్ లో పెడితేనే కాదు, ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారంటే ఆ మనీని ఏమనాలి? స్పెక్యులేటరీ మనీ అనాలి. ఏమనాలి మా? మీరు వచ్చేటప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఒక 1 lakh తీసుకొచ్చారు, అందులో 20,000 కాలేజ్ ఫీజు కట్టారు, 40,000 మెస్ బిల్ కట్టారు, ఓకేనమ్మా? రైట్. ఒక 10,000 ఎప్పుడు ఏ స్ట్రైక్ జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి అంటే పెట్టుకున్నారంటే క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని మన ఊరి వరకు వెళ్ళడానికి, ఓకే? ఎస్. ఇప్పుడు 20,000 కాలేజ్ ఫీజు అనేది ట్రాన్సాక్షనా, ప్రికాషనరీనా, స్పెక్యులేటరీనా? నో చిల్డ్రన్. ఎందుకు చదువుతున్నారు? ఫ్యూచర్ లో జాబ్ రావడానికి కదమ్మా. ఎస్. ఫ్యూచర్ లో రిటర్న్స్ వస్తాయా లేదా ఇక్కడ? ఎస్. దీన్ని ఏమంటారమ్మా? స్పెక్యులేటరీ. మెస్ బిల్ కరెంట్ వాంట్ ని మాత్రమే సాటిస్ఫై చేస్తుంది, దాన్ని ఏమనాలి? ట్రాన్సాక్షన్. ఏదైతే ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదన్న భయంతో కొంచెం సేవ్ చేసిన దాన్ని ఏమనాలి? ప్రికాషనరీ, అవునా కదా? ఫ్యూచర్ లో రిటర్న్స్ వస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్. ప్రెసెంట్ వాంట్ ని సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి మాత్రమే అయితే మన దగ్గరే పెట్టుకుంటే ప్రికాషనరీ, ఎటువంటి రిటర్న్ లేదు, అవునా కాదా? మనీకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయమ్మా? 2 టైప్స్. వాట్ ఆర్ దే? టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ.
టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే మనం పర్చేస్ చేసినంత సేపే మన దగ్గర మనీ ఉంటుంది, అవునా కాదా? మనం వన్స్ ప్రోడక్ట్ని ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తే మనీ మన దగ్గరే ఉంటాను, నేను పోను అంటదా, వెళ్ళిపోతుందా? అప్పుడు ఓనర్షిప్ ఏమైపోతుంది? మారిపోతుంది. మన దగ్గర నుంచి ఓనర్షిప్ మారిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాము అంటే టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. మనీని ట్రాన్సాక్షన్స్ కి వాడుకున్నప్పుడు, దేనికి వాడినప్పుడమ్మా? ట్రాన్సాక్షన్ ని వాడినప్పుడు తిరిగి రిటర్న్స్ వస్తాయా? ఫ్యూచర్లో రిటర్న్స్ ఏమైనా వస్తాయా? ఎటువంటి రిటర్న్స్ రాదు. మనం మనీ పే చేసి ఆ వర్త్ గుడ్ మాత్రమే తీసుకొని మన వాంట్ ఏం చేసుకుంటున్నాం? సాటిస్ఫై. ఇంకా తిరిగి మనం పెట్టిన మనీ మనకు రాదు కాబట్టి మన దగ్గర ఉన్న ఈ డ్యూరబిలిటీని ఏమంటాం? టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఓకేనమ్మా? మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తే ఏం చేస్తేమా? సమ్ ఫ్యూచర్లో రిటర్న్స్ వస్తాయని ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదమ్మా, అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలిమా? స్పెక్యులేటరీ. ఏమంటారమ్మా? స్పెక్యులేట్. మనం పెట్టిన మనీ మనకి తిరిగి వస్తుంది, అలాగే తిరిగి మనకు సర్టెన్ ఇన్కమ్ అంటే అడిషన్ కూడా వస్తుంది. రిటర్న్ కావచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, డివిడెండ్ కావచ్చు, ఏదో ఒక రూపంలో అడిషన్స్ వస్తాయా లేదా అంటే మనం పెట్టిన మనీ తిరిగి మన దగ్గరికి వస్తే ఏమంటాం? పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. How many store of values are there? Two types. What are they, ma? Temporary store of value and permanent store of value. మనీని ట్రాన్సాక్షన్ కోసం వాడుతున్నాము అంటే ఏ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అనాలమ్మా? టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. అవునా కాదా? ఎస్. అలాగే మనీని స్పెక్యులేటివ్ పర్పస్ గా వాడుతున్నామంటే ఏమనాలిమా? పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. దెర్ ఆర్ 5 classes of assets. ఎన్ని క్లాసెస్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉన్నాయమ్మా? 5. వాట్ ఆర్ ద 5 అమ్మా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, మీరు ఏదైతే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అంటామో మేము దాన్ని ఏమంటాము? మనీ. ఓకే, మీరు క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అన్నా, డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నా మేము ఏమంటాము అంటే బాండ్స్ అంటాం. ఇంట్రెస్ట్ ఈల్డింగ్ అసెట్ ఏదైనా పర్వాలేదమ్మా, అది డిబెంచర్ కావచ్చు, బాండ్ కావచ్చు, కమర్షియల్ పేపర్ కావచ్చు, సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు, మీరు ఏదైనా చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా? వాటన్నిటిని కామన్ లాంగ్వేజ్ లో ఏమనాలి? బాండ్స్. సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్ అయితే ఏమనాలమ్మా? ఈక్విటీస్. ఇట్ మే బి ద ఈక్విటీ షేర్స్ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, ఏదైనా కావచ్చు. ఓకేనమ్మా? అలాగే మీరు ఏవైతే టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటామో, ఓకేనమ్మా, మేము దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఫిజికల్ అసెట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫిజికల్ అసెట్. ఏవైతే మీరు ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటారో మేము దాన్ని ఏమంటాము అంటేమా హ్యూమన్ అసెట్స్. బికాస్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్సే కదమ్మా మనం దాన్ని రైజ్ చేసుకునేది. ఓకేనమ్మా? ఏ పర్సన్ దగ్గరైనా, ఏ కంపెనీ దగ్గరైనా, వరల్డ్లో ఏ గవర్నమెంట్ దగ్గరైనా, ఎవరి దగ్గరైనా మనకి 5 classes ఆఫ్ అసెట్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటినీ కలిసి మనం ఎకనామిక్స్ లో వెల్త్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? దీన్ని మనం అసెట్ పోర్ట్ఫోలియో అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అసెట్ పోర్ట్ఫోలియో. అదే మీరు కాస్టింగ్ లో అయితే దీన్ని ఏమంటాము అంటే ఇన్వెంటరీ పోర్ట్ఫోలియో అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇన్వెంటరీ పోర్ట్ఫోలియో. ఎవరి దగ్గరైనా అసెట్స్ ఎన్ని ఫార్మ్స్ లో ఉంటాయమ్మా? ఈ 5 ఫార్మ్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఈల్డింగ్ అసెట్ ని ఏమంటాం? బాండ్స్. ఇది ఫిక్స్డ్ రిటర్న్. సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్ ఉన్న దాన్ని ఏమంటాం? ఈక్విటీస్. ఫిజికల్ అసెట్స్ అండ్ ఆల్సో హ్యూమన్ అసెట్. మనీకి రిటర్న్ ఏమొస్తుంది? రిటర్న్ ఆన్ మనీ. మనీని మనీ లాగా పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది? జీరో. మనీని బాండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే రిటర్న్ ఏమొస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్. ఈక్విటీస్ ని ఇస్తే డివిడెండ్. ఓకే, ఫిజికల్ అసెట్స్ అయితే ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ క్యాపిటల్ గెయిన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అవునా కాదా? సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ వి అప్లై. అవునా కాదా? ఓకే, హ్యూమన్ ప్రాపర్టీస్, కాపీ రైట్స్ కి, రాయల్టీస్, ఒక్కొక్క అసెట్ కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ రిటర్న్ ఉంటుంది. కానీ రిటర్న్ లేని అసెట్ ఏది? మనీ. అయినా ఎందుకు అందరు మనీనే పెట్టుకుంటాం? అయినా ఎందుకు అందరూ మనీని పెట్టుకుంటాం? ఏంటమ్మా? మనీని మనీగా పెట్టుకుంటే రూపాయి ఇంట్రెస్ట్ రాదు, రూపాయి బెనిఫిట్ రాదు. అయినా ఎందుకు మనీని తీసుకుంటామంటే 100% లిక్విడిటీ. ఏమంటారమ్మా? వాట్ ఈస్ మెన్ బై లిక్విడిటీ? ఏ మనీతో అయితే ఇన్స్టెంట్ గా, కన్వీనియంట్ గా, ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ లేకుండా మీరు పర్చేస్ చేస్తారో దాన్ని లిక్విడ్ నేచర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇప్పుడు బాండ్ తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్ గా మనం షాపింగ్ చేయొచ్చా? మన దగ్గర ఉన్న షేర్స్ ని చూపించి పర్చేస్ చేయొచ్చా? చెయ్యొచ్చా? పోనీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా మనం డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ చేయొచ్చా? చెయ్యొచ్చు అంటారు. కానీ మనకు బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అప్లై అవుతాయి. ఏమవుతాయమ్మా? పైసా బ్యాంక్ ఛార్జెస్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా, ఇన్స్టెంట్ గా, కన్వీనియంట్ గా, ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ లేకుండా మీరు పర్చేస్ చేస్తుంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే లిక్విడిటీ. అవునా కాదా? 100% లిక్విడిటీ ఉన్న అసెట్ ఏది అంటే మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మనీకి మాత్రమే వాల్యూ ఇన్ పేమెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఇన్ రిసిప్ట్ అని చెప్పచ్చామా? ఓకే, మీరు ఫీజు 10,000 కట్టాలి. 10,000 కడితే సరిపోతుంది కదమ్మా? లేదు, డీడీ తీయాలంటే 10,000 అడిషనల్ ఛార్జెస్ కూడా పే చేయాలనా? డీడీకి 10,000 అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. అడిషనల్ ఛార్జెస్. ఫోన్ పే, బ్యాంక్ ఏవైతే మనం బ్యాంక్ యాప్స్ నుంచి పే చేస్తున్నామో మీరు అనుకున్నట్టుగా అవి
బ్యాంక్ ఛార్జెస్ లేకుండా ట్రాన్సాక్షన్ జరగవు. మీరు బీఆర్ఎస్ లో చూసుకుంటే తప్ప మీకు ఎంత బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అప్లై అయినాయి అనేది మనకు కాన్షియస్ లోకి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనమ్మా? అంటే ఏంటి అంటే మా మనీలో మాత్రమే వాల్యూ ఇన్ పేమెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందమ్మా? వాల్యూ ఇన్ రిసిప్ట్. దీన్నే రివర్సిబిలిటీ అంటే. ఏమంటారమ్మా? రివర్సిబిలిటీ. వాట్ ఈస్ రివర్సిబిలిటీ చిల్డ్రన్? వాల్యూ ఇన్ పేమెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఇన్ రిసిప్ట్. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ నేను కొనుక్కున్నాను అనుకుందామమ్మా. సో ఇక్కడ సెంటర్ కాబట్టి నాకు తెలిసి అప్రాక్సిమేట్ గా ఇది 10 to 12 crores మధ్యలో ఉంటుందమ్మా. 4th లైన్ బ్రాడీపేట్ కాబట్టి ఇక్కడ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుందమ్మా. కన్స్ట్రక్షన్ వాల్యూ కూడా ఉంటుంది. అవునా కదా? 10 crores పెట్టి నేను కొని ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కూడా పెట్టుకోవాలన్నా లేదా? నేను ఇప్పుడు మొత్తం 10 crores కి సేఫ్ 14% అప్రాక్సిమేట్లీ మనకు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. అంటే 1,40 lakhs నేను అడిషనల్ గా పే చేయాలి. అవునా కాదా? కానీ బిల్డింగ్ ఓనర్ కి నేను ఎంత ఇస్తాను? 10 crores. కానీ నా పేమెంట్ ఎంత? 11,40 lakhs. అవునా కాదా? అంటే ఏమని చెప్పచ్చు? బిల్డింగ్ కానీ ఇలాంటి ఏదైనా అసెట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు వాల్యూ ఇన్ పేమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇన్ రిసిప్ట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? కరెక్టేనా? అది ఫిజికల్ అసెట్టే కదమ్మా. ఒక బాండ్ కానీ ఒక షేర్ కానీ పర్చేస్ చేసి చూడండి, మీకు ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ అని 20 rupees అప్లై అవుతుందా లేదా? మీరు లాట్ సైజ్ కొన్నా సింగిల్ కొన్నా మీకు ఏం అప్లై అవుతుంది? ఓకే, ఎస్ఆర్ నో చిల్డ్రన్? 100% లిక్విడిటీ ఉన్న అసెట్ ఏంటి ఈ 5లో? మనీ. అందుకే అందరూ ఏం చేస్తారు అంటే మనీని ఏ పర్పసెస్ గా యూజ్ చేయొచ్చు? ట్రాన్సాక్షన్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రికాషనరీకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ స్పెక్యులేటరీకి యూజ్ చేయొచ్చు. మనీకి టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉందా, పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉందా? ట్రాన్సాక్షన్ కి వాడితే టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వాడితే పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. అంటే మనీకి 2 kinds ఆఫ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేదా? దాన్నే మనీ హ్యాస్ యూనిక్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? యూనిక్. ఈ క్వశ్చన్ తప్పకుండా అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ దిస్ మా? ఎందుకంటే ప్రీవియస్ 2 MTPs లో కూడా దీన్ని రిపిటేషన్ గా అడుగుతున్నారు. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ యూనిక్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ మా? ఇఫ్ ఎనీ అసెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ temporary store of value and also permanent store of value, we have to call it as unique store of value. అది కూడా మీకు అర్థం కాకపోతే if any asset can be used for ఏమంటారమ్మా? కన్సంప్షన్, సేవింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి అంటే మా రైట్ ఏమని చెప్పాలమ్మా? యూనిక్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. బాండ్స్ ని డే టు డే కన్సంప్షన్ కి వాడగలమా? అంటే టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ లేదు. ఈక్విటీస్ ని షేర్స్ తీసుకొచ్చి ఈ షేర్ మీరు తీసుకోండి, నాకు మిల్క్ ప్యాకెట్ ఇవ్వండి అని చెప్పి తీసుకోగలమా? నో. అలాగే ఫిజికల్ అసెట్స్ నో, అడిషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ ఉంటుంది. హ్యూమన్ అసెట్స్ నో. అంటే వీటన్నిటి మీద ఏ అసెట్ కి మాత్రమే యూనిక్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉందమ్మా? మనీ ఈజ్ ద ఓన్లీ అసెట్ విచ్ హ్యాస్ యూనిక్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ విత్ టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ ఆల్సో పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. మోర్ ఓవర్ మనీ 100% లిక్విడిటీ అని ఎలా ప్రూవ్ చేయగలుగుతామంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ రివర్సిబిలిటీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రివర్సిబిలిటీ. వాట్ ఇస్ ద రివర్సిబిలిటీ మా? వాల్యూ ఇన్ పేమెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఇన్ రిసిప్ట్. అమ్మా మీకు ఏవైతే లాస్ట్ లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉందో ఆ క్వశ్చన్స్ ని కూడా చెప్పాను. మనం ఒక ATM కార్డ్ తీసుకొని షాపింగ్ కి వెళ్ళాము అంటే ఇక్కడ మనీ ఏ ఫంక్షన్ ని పర్పస్ చేస్తుంది? ఏంటమ్మా? ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, మనీని ఐడిల్ బ్యాలెన్సెస్ గా మన దగ్గరే చాలా రోజుల నుంచి పెట్టుకున్నాము, దాన్ని ర్యాట్స్ కొట్టేసాయి అని ఇస్తాడు. ఏమనాలిమా? ప్రికాషనరీ. ఎటువంటి రిటర్న్స్ రావు, ప్రొడక్షన్ కాదు. అవునా కాదా? మనీని తీసుకెళ్లి స్టాక్ మార్కెట్ లోనో రియల్ ఎస్టేట్ లోనో ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాము, స్పెక్యులేటరీ. అవునా కాదా? మీరు అక్కడ ఇస్తారనమాట. ఇక్కడ షాపింగ్ కి యూజ్ చేసాం, ఈ వ్యాలెట్ ని యూజ్ చేసాం, ఇది అది అని ఇస్తారమ్మా. మీకు అక్కడ పర్పస్ అర్థమవుతుంది. అది ట్రాన్సాక్షనా, ఇన్వెస్ట్మెంటా, సేవింగ్స్ అనేది అర్థమవుతుంది. మీరు రాయొచ్చు. ఓకేమా? ట్రాన్సాక్షన్ కి వాడితే టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వాడితే పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అని చెప్పచ్చు. సేవింగ్స్ కి వాడితే ఏం చెప్పడానికి స్కోప్ లేదు, అది అన్ప్రొడక్టివ్ కాబట్టి. ఏంటమ్మా? అన్ప్రొడక్టివ్. క్లియర్ చిల్డ్రన్? క్లియర్ అమ్మా? మనీకి ఎటువంటి రిటర్న్స్ రావు. అయినా ఎందుకు మనీ కావాలి అనుకుంటామమ్మా? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ 100% లిక్విడిటీ అండ్ యూనిక్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. వాట్ ద 2 kinds ఆఫ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ? టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. మనీకి మాత్రమే ఏముందమ్మా? రివర్సిబిలిటీ. వాట్ ఈస్ రివర్సిబిలిటీ మా? వాల్యూ ఇన్ పేమెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఇన్ రిసిప్ట్. దీని మీద ఎటువంటి క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇక్కడి వరకు ఫంక్షన్స్ వరకు చూసుకున్నా యూ విల్ గెట్ 1-2 marks క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్స్ ఎన్ని కంప్లీట్ చేసామమ్మా? 4.
మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, యూనిట్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఇంకా స్టాండర్డ్ ఫర్ డిఫర్డ్ పేమెంట్స్, స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూలో టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ గురించి రాయండి, పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ గురించి రాయండి, రివర్సిబిలిటీ రాసి మనీ హ్యాస్ యూనిక్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అని మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ బిఫోర్ అస్ ఏంటి అంటే డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? డిమాండ్ ఫర్ గుడ్ కాదు, ఏంటమ్మా? డిమాండ్ ఫర్ మనీ. డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటే డిమాండ్ ఫర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనుకోండి. ఏమనుకుంటారమ్మా? డిమాండ్ ఫర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. మీరు రాసేటప్పుడు డిమాండ్ ఫర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అని రాయండి. మైండ్లో ఏమనుకుంటారంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండే అనుకోండి. ఏమనుకుంటారమ్మా? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. మన అసెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఈ రోజు కూడా ఇంత యాప్స్ అంటే ఏమంటారమ్మా, ఏటీఎం నుంచి పేటిఎం వరకు ఇంత సొఫిస్టికేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇంకా మన లాంటి వాళ్ళం ఏం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఈ రోజు కూడా మీరు రాసే ప్రతి కంపెనీ అకౌంట్స్ లో స్టిల్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ని రాస్తున్నామా లేదా? ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మనీ ఈస్ ద ఓన్లీ అసెట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ జీరో రిటర్న్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లిక్విడిటీ, 100% లిక్విడిటీ నేచర్ అండ్ యూనిక్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. అవునా కాదా? ఎందుకు మనం అందరూ మనీ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాము అనే దాన్ని ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, దాన్ని డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? గుర్తుందమ్మా? డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే ప్రైస్ ఆఫ్ ద సేమ్ గుడ్, ప్రైస్ ఆఫ్ ద రిలేటెడ్ గుడ్ అని ఎలా చదివామో ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ అని చదవకండి అమ్మా, డౌట్ వస్తుంది. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనుకోండి. ఏమనుకుంటారమ్మా? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్కమ్. అమ్మ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ కాబట్టి నేషనల్ ఇన్కమ్ రాయాలి. ఏం రాయాలమ్మా? నేషనల్ ఇన్కమ్. చెప్పండి అమ్మా, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే యూ కెన్ హ్యావ్ మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆర్ లెస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్? ఏ రిలేషన్? డైరెక్ట్. డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్. ద హయ్యర్ ద ఇన్కమ్ ద హయ్యర్ విల్ బి ద డిమాండ్ ఫర్ మనీ. అంతేనమ్మా. దానికోసం మీరు యుద్ధాలు ఏమీ చేయనక్కర్లేదు. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్. ఏమంటారమ్మా? ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్. సెకండ్ డిటర్మినెంట్ అమ్మా ప్రైస్. ఏమంటారమ్మా? ప్రైస్. మనం మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ లో ఉన్నాం కాబట్టి యావరేజ్ ప్రైస్ లెవెల్ రాయాలి. ఏం రాయాలమ్మా? యావరేజ్ ప్రైస్ లెవెల్ ఆర్ జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్. ప్రైస్ అంటే ఒక్కదాని ప్రైస్, అన్ని ప్రైస్ ని కలిపి ఏమంటాం? జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్. రోజు రోజుకి ప్రైసెస్ పెరుగుతుంటే మీకు మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కావాలన్నా ఆ ప్రోడక్ట్ ని పర్చేస్ చేయడానికి లెస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కావాలి. మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఏ రిలేషన్? డైరెక్ట్. డైరెక్ట్ రిలేషన్ అయితే చదువుకునేటప్పుడే టిక్ పెట్టేసుకోండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ తో కూడా ఏ రిలేషన్ అమ్మా? డైరెక్ట్. మీరు డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటే మరి డౌట్ వస్తుంది, ప్రైస్ పెరిగితే మేము కొనం మేడం అంటారు. ఇదంతా ఎందుకు అని చెప్పేసి మేము ఏం చెప్తున్నామమ్మా? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ప్రైసెస్ పెరిగినప్పుడు టు పర్చేస్ దట్ ప్రోడక్ట్ వీ రిక్వైర్ మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఎస్ సార్ నోమా? రైట్. తర్వాత డిగ్రీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్నోవేషన్. ఏమంటారమ్మా? డిగ్రీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్నోవేషన్. ఇప్పుడే చెప్పాం కదమ్మా, ఏటీఎం నుంచి పేటిఎం వరకు ఎన్నో డెవలప్మెంట్స్ ని మనం చూస్తున్నాం. అవునా కాదా? ఎప్పుడైతే ఇన్నోవేషన్ అండ్ టెక్నాలజీస్ పెరుగుతాయో వీ రిక్వైర్ మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆర్ లెస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్? వన్స్ అపాన్ ఎ టైం మనం ఎవ్రీ పైని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా క్యారీ చేయాల్సి వచ్చేది. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఎక్కడ షాపింగ్ చేయాలన్నా మనకి ఇబ్బంది లేదు. ఎస్ సార్, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు క్యారీ ఎనీ క్యాష్. ఎస్ సార్ నోమా? ఇంట్లో వాళ్ళ కార్డ్స్ యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది గర్ల్స్. ఓకేనమ్మా? మరి మన కార్డు మనం సంపాదించామని ఓ గొప్పలు పోకండమ్మా, మనకు అంత గొప్ప పనికి రాదు. ఓకే? ఎస్, ఇంట్లో వాళ్ళ కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే? రైట్. ఏ రిలేషన్ అమ్మా? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ద హయ్యర్ ద ఫినాన్షియల్ ఇన్నోవేషన్ ద లోయర్ విల్ బి ద క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. The last one which is the most important, rate of interest. ఏమంటారమ్మా? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ అసెట్ మీద వస్తుంది? మనం చెప్పుకున్న 5 అసెట్స్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనగానే మనం ఏం రాయాలి? బాండ్స్. మన ఎప్పుడైతే మనం బాండ్స్ మాట్లాడుతున్నామో మనం ఏ పర్పస్ కి వాడుతున్నట్టు మనీని? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఏం వాడుతున్నట్టు? ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే మన మైండ్ లోకి ఏం రావాలి? అసెట్ పోర్ట్ఫోలియో. ఏం రావాలమ్మా? ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. రోజు రోజుకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఏది మీకు అట్రాక్షన్ గా కనిపిస్తుంది? మనీనా బాండ్సా? 100కి 150 రూపాయలు వడ్డీ. రైట్. బాండ్స్ కావాలనా మనీనే కావాలనా? బాండ్స్. ఎప్పుడైతే మీకు ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బాండ్స్ మీద వస్తుందో అది ఫిక్స్డే కదమ్మా? రైట్. ఆటోమేటిక్ గా మీ అసెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో మోర్ మనీ కావాలనుకుంటారా? మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ మోర్ బాండ్స్ కావాలనుకుంటారా? మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండా? మోర్ బాండ్స్. ఏం తగ్గిస్తారు? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఏ రేట్? ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ప్రతి ఆన్సర్ లో డిమాండ్ ఫర్ మనీ కనిపిస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ టు ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాయండి. మీకు ఒక పాయింట్ ఇస్తారు. హాఫ్ పాయింట్ కూడా కాదు. ఎన్ని పాయింట్స్ మా? 1 పాయింట్. అందుకే దీన్ని అంతగా చెప్తున్నాం. అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే వర్డ్ ని ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే ఐడియా ఉంది కదమ్మా? సాక్రిఫైస్ ఈజ్ టు గెయిన్. మనీని మన దగ్గర మనమే పెట్టుకుంటే ఏం లాస్ అవుతాం? ఏం సాక్రిఫైస్ చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్. అవునా కాదా? మనీని బాండ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏం సాక్రిఫైస్ చేయాలి? మనీ. అవునా కాదా?
అంటే ఏం చెప్పచ్చు అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ మనీ. మనీని మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఎవరైతే బాయ్స్ మీ దగ్గర పాకెట్ మనీగా పెట్టుకున్నారో ఆ మనీని మీ దగ్గరగా పెట్టుకోవడం వల్ల మీరు ఏం సాక్రిఫైస్ చేశారు? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్. ఏం సాక్రిఫైస్ చేశారు? ఇంట్రెస్ట్. ఏ రిలేషన్ అమ్మా? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఏమేం చదువుకున్నాం చెప్పండి అమ్మా? ఇన్కమ్ తో ఏ రిలేషన్? డైరెక్ట్ రిలేషన్. జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ తో ఏ రిలేషన్? డైరెక్ట్ రిలేషన్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ మనీ అంటే ఏమని చెప్పాము? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇన్వర్స్ ని ఇంటూ పెట్టండి. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్నోవేషన్ ఏంటి? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. అయిపోయిందమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఓన్లీ 6 థియరీస్ ఉన్నాయమ్మా. 6 థియరీస్ లో టోబిన్ థియరీ మనకు అడగడానికి స్కోప్ లేదు. ఓకేనమ్మా? అందుకే 5 థియరీస్ ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకేనమ్మా? ద ఫస్ట్ థియరీ వాజ్ గివెన్ బై ఐర్వింగ్ ఫిషర్. ఎవరమ్మా? ఐర్వింగ్ ఫిషర్. ఇతను క్లాసికల్ ఎకనామిస్ట్ అమ్మా. రైట్. క్వాంటిటీ థియరీ ఆఫ్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? క్వాంటిటీ థియరీ ఆఫ్ మనీ. ఇతను ఒక ఈక్వేషన్ చెప్పాడమ్మా. మనీని ఏ పర్పస్ కి మాత్రమే వాడచ్చు అని చెప్పారు అంటే అప్పట్లో అతను మనీని ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్ కే వాడచ్చు అని చెప్పారు. ఏం చెప్పారమ్మా? అందుకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడమ్మా. ఎంవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటి. తప్పకుండా దీని మీద ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ మా? ఎంవి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిటి. మాస్, వాల్యూమ్, ప్రెషర్, టెంపరేచర్ కాదు. ఓకేనమ్మా? ఎం ఇంటూ వి టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టోటల్ మనీ సప్లై అన్నాడు. ఏమన్నాడమ్మా? టోటల్ మనీ సప్లై. P into T together is known as total demand for money. అంటే డిమాండ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సప్లై అయిందా లేదమ్మా? అంతేనమ్మా? ఎస్. డిమాండ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సప్లై అంటే ఎకానమీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందా? డిస్ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందా? ఈక్విలిబ్రియం. ఇప్పుడు ఎం అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఎం అంటే మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. ఏమంటారమ్మా? మనం పర్చేస్ చేసే కొద్దీ ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి, ఇంకో పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి రొటేట్ అవుతూ ఉంటుందా లేదా? సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుందా లేదా? దాన్నే మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. అందరూ నాలాగే ఒక మైజర్లు అయ్యి ఉంటే, ఓకేనమ్మా? ఎస్. నేను అస్సలు ఖర్చు పెట్టానమ్మా, ఎవరు ఏం తిట్టుకున్నా నాకు సంబంధం లేదమ్మా. సర్క్యులేట్ అవుతుందా? ఆగిపోతుందా? ఆగిపోతుంది. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ స్లో అవుతుంది. వి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏమంటారమ్మా? వెలాసిటీ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్. మనీ సర్క్యులేట్ అవ్వాలి అంటే నంబర్ ఆఫ్ స్పెండర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. అవునా కాదా? స్పెండర్స్ లేకపోతే దాని వెలాసిటీ స్లో అవుతుంది. వెలాసిటీ స్లో అవుతున్నప్పుడు మనీ సర్క్యులేషన్ తక్కువగా కనిపిస్తుంది. అవునా కాదా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఎం అమ్మా? మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఇంటూ దాని వెలాసిటీతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? టోటల్ మనీ సప్లై. పి అంటే ఏంటి? ప్రైస్. ప్రైస్ అనకూడదు, ఏమనాలి? జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ ఆర్ యావరేజ్ ప్రైస్ లెవెల్. టీ అంటే ఏంటి? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఏంటమ్మా? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకేనమ్మా? ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తేనే కదమ్మా వెలాసిటీ జనరేట్ అయ్యేది. అవునా కాదా? ఎస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్? ఎవరమ్మా చెప్పింది ఇది? బ్లూ షర్ట్ ప్లీజ్. ఎవరు చెప్పారు? ఐర్వింగ్ ఫిషర్. మనీని ఏ పర్పస్ కి యూజ్ చేయొచ్చు? ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ మా? ఎంవి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిటి. ఎం ఇంటూ వి టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టోటల్ మనీ సప్లై. P into T together is known as total demand for money. M అంటే money in circulation. V అంటే velocity of transactions or circulation. P అంటే general price level. T అంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. కరెక్టేనమ్మా? ఎప్పుడైతే డిమాండ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సప్లై అయ్యిందో ఎకానమీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుందా లేదా? ఎకానమీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నప్పుడు ఇన్కమ్ కాన్స్టెంట్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? కాన్స్టెంట్. ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్ లో ఉంటాం. ఇన్కమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే నా టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా కాన్స్టెంట్ అవుతాయా లేదా? నా టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు దాని వెలాసిటీ కూడా ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్. అంటే ఇక్కడ ఏమేమి కాన్స్టెంట్ గా ఉండబోతున్నాయి మన లాలో? వి అండ్ టి. ఏమేమి కాన్స్టెంట్ గా ఉండబోతున్నాయి? వి అండ్ టి. ఏవి మాత్రమే చేంజ్ అవబోతున్నాయి? ఎం అండ్ పి మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎంవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిలో అవి రెండు ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ని చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి నా ఇన్కమే కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి నా ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ దేర్ వెలాసిటీ ఆల్సో రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఏం మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి? ఎం అండ్ పి. చెప్పడమా? ఎం అంటే మనీ ఇన్ సర్క్యులేషనే కదమ్మా. ఒకవేళ మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే, ఏం చేస్తే? ఎవరు ఇంక్రీజ్ చేస్తే? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆటోమేటిక్ గా పీపుల్ దగ్గర మోర్ మనీ ఉంటుందా? లెస్ మనీ ఉంటుందా? మోర్. మోర్ మనీ ఉంటే మోర్ డిమాండ్ చేస్తారా? లెస్ డిమాండ్ చేస్తారా? మోర్ డిమాండ్. మోర్ డిమాండ్ చేసే కొద్ది ప్రైసెస్ సేమ్ అవుతాయి. ఇంక్రీజెస్. ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుందా లేదా? ఇక్కడ ఎవరు ఎవరి మీద డిపెండ్ అయ్యారు?
ఎవరు చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఎవరు చేంజ్ అయ్యారు? ప్రైస్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మనీ సప్లై చేంజ్ అయిందా? మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ప్రైస్ చేంజ్ అయిందా? మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ప్రైస్ చేంజ్ అయింది. అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి? P/M రాయాలనా, M/P రాయాలనా? పిఎమ్మా ఎంపీనా? చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. అయితే ఇతనికి పిచ్చ ఫాలోయింగ్ ఉందమ్మా అప్పట్లోనే. ఓకేనమ్మా? ఈరోజు మనం ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్స్ ఇవి మాట్లాడుతున్నాం, కానీ ఒక ఎకనామిస్ట్గా మనం మానిటరీ ఎకనామిక్స్ చదువుతున్నాము అంటే ఐర్వింగ్ ఫిషర్ థియరీస్ నంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయమ్మా. ఇతనికి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఇతను చనిపోయిన తర్వాత ఇతని ఫాలోయర్స్ ఇతని పేరు మీదనే ఒక అమెండ్మెంట్ ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చారు. ఏం తీసుకొచ్చారమ్మా? అమెండ్మెంట్. అతను రాయలేదు, ఎవరు రాశారమ్మా? అతని ఫాలోయర్స్. కానీ ఎవరి పేరు మీద పబ్లిష్ చేశారు? ఐర్వింగ్ ఫిషర్ మీదనే పబ్లిష్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు మనం ఈక్వేషన్ అంటే ఏమన్నామమ్మా? MV = PT. ఇక మీద వాళ్ళు చేసిన అమెండెడ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే M-V'. వన్స్ అపాన్ ఎ టైం వాట్ ఇస్ ద టోటల్ మనీ సప్లై అంటే M × V. ఇప్పుడు టోటల్ మనీ సప్లై అంటే ఏంటి? MV + M-V'. వాట్ ఈస్ M అమ్మా? మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. వాట్ ఈస్ M' అమ్మా? క్రెడిట్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓన్లీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే కాదు, ఏముంటాయి? క్రెడిట్. టోటల్ పర్చేసెస్ = క్యాష్ క్రెడిట్. అవునా కాదా? టోటల్ సేల్స్ = క్యాష్ సేల్స్. ఎప్పుడైతే ఎకానమీలో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయో ఈ ఫార్ములా ఓన్లీ క్యాష్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, కాబట్టి క్రెడిట్ ని కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో M' అంటే ఏమన్నారు? M అంటే మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. M' అంటే క్రెడిట్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. ఓకేనమ్మా? రైట్. V అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. V' అంటే మా వెలాసిటీ ఆఫ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. T అంటే ఎలాగూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసేసాం కాబట్టి అక్కడ క్యాష్ వచ్చేస్తుంది, క్రెడిట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా? ఎవరి థియరీ అయిపోయిందమ్మా? ఐర్వింగ్ ఫిషర్ థియరీ. ఏ పర్పస్ కి యూజ్ చేద్దామని చెప్పాడు? ట్రాన్సాక్షనరీ. ట్రాన్సాక్షనరీకి ఈక్వేషన్ ఏమని చెప్పారమ్మా? ఏమని చెప్పారమ్మా? MV = PT. Total money supply = total demand for money. M అంటే money in circulation, velocity of transactions, average price level, total number of transactions. అతని ఫాలోయర్స్ ఈక్వేషన్ ఏమన్నారు? MV + M-V' = PT. అంతేనా చిల్డ్రన్? ఓకేనమ్మా? ఇంకా దీని మీద మీరు ప్రత్యేకంగా చదివి ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి మోర్ దాన్ 1 పేజ్ కన్నా చాలా ఎక్కువ ఉందమ్మా. మనం దీన్ని హాఫ్ ఏ పేజ్కి తీసుకొచ్చాము. ప్లీజ్ దీన్ని చదవండి. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ కేంబ్రిడ్జ్ అప్రోచ్. ఏంటమ్మా? కేంబ్రిడ్జ్ అప్రోచ్ ఆర్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అప్రోచ్ ఆర్ నియో క్లాసికల్. క్లాసికల్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ అదర్ నేమ్స్ అన్ని కూడా నేను హెడ్లోనే పెట్టేశానమ్మా, చూసుకోండి. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఫాస్ట్ ట్రాక్ చదవండి. మెయిన్ మెటీరియల్ డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు, అంత సిలబస్ ని మనం కంప్లీట్ కూడా చెయ్యలేము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లీజ్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ థియరీ ఎవరు వచ్చారమ్మా? MPR. ఎవరెవరు వచ్చారమ్మా? MPR. మార్షల్, పీగో, రాబర్ట్సన్. తర్వాత ఎవరు కూడా సపోర్ట్ చేశారు అంటే కీనీస్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు? కీనీస్. అసలు ఈ థియరీ ఏంటి అనేది చూద్దామమ్మా. ఇంతకుముందు ఐర్వింగ్ ఫిషర్ దేనికి మాత్రమే యూజ్ చేయొచ్చు అన్నారు? ట్రాన్సాక్షన్. వీళ్ళు ఏం చెప్పారు? ట్రాన్సాక్షన్ కి వాడచ్చు, ప్రికాషనరీకి కూడా వాడచ్చు. దేనికి వాడచ్చమ్మా? ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ప్రికాషనరీ. ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. ఇక్కడ ఓన్లీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ అన్నాం. ఏమన్నామమ్మా? అక్కడ టోటల్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటే ఏమన్నాం? P × T. సేమ్ అదే రాద్దాం ఇక్కడ. MD = P × T. అమ్మ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే పర్చేజే కదమ్మా. పర్చేజ్లో క్వాంటిటీనే కదా కొనేది మీరు. క్వాంటిటీని మనం రియల్ ఇన్కమ్, మార్నింగ్ చెప్పాను కదమ్మా, RBQ. ఏం చెప్పానమ్మా? RBQ, రియల్ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్, క్వాంటిటీని మెజర్ చేస్తాం. కాబట్టి ట్రాన్సాక్షన్స్ లో మీరు ఎలాగూ ఏం కనుక్కుంటారమ్మా? క్వాంటిటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్సే, కాబట్టి రియల్ ఇన్కమ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రియల్ ఇన్కమ్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద డిమాండ్ ఫర్ మనీ? MD అంటే M⁻D ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారమ్మా? M⁻D = P × Y. వాట్ ఈస్ P అమ్మా? జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్. Y అంటే ఏ ఇన్కమ్? క్వాంటిటీ. క్వాంటిటీతో చెప్పే రియల్ ఇన్కమ్. రియల్ ఇన్కమ్ ని కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? నామినల్ ఇన్కమ్. చెప్పాను కదా P1 Q1 ఏమైపోతుందమ్మా? నామినల్ ఇన్కమ్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. P అంటే ప్రైస్, ఓకే. Y అంటే రియల్ ఇన్కమ్. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే నామినల్ ఇన్కమ్. ఓకే. ఇక్కడ మనీని ట్రాన్సాక్షన్ కి మాత్రమే వాడచ్చా, ప్రికాషనరీకి కూడా వాడచ్చా? ప్రికాషనరీ.
అంటే ఇక్కడ కొంచెం పర్సంటేజ్ దీనికి వాడతాం, ఆ పర్సంటేజ్ని కే అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కే. వాళ్ళకి కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే వాళ్ళు కేంబ్రిడ్జ్ కే అంటారు. ఏమంటారమ్మా? ఏం మాట్లాడినా దేనికి డెడికేట్ చేశారమ్మా? థియరీస్ మొత్తాన్ని కూడా కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీకే డెడికేట్ చేశారు. ఓకేనమ్మా? అయిపోయిందమ్మా ఆన్సర్. చెప్పడమ్మా. ఎండి అంటే డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఈజ్ ద కే అంటే పర్సంటేజే కదమ్మా, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నామినల్ ఇన్కమ్. పి ఇంటూ వై అంటే నామినల్ ఇన్కమే కదమ్మా. మన దగ్గరకు ఉన్న కరెంట్ ఇన్కమ్లో నుంచి కొంచెం పర్సంటేజ్ దేనికి వాడాము? ట్రాన్సాక్షన్. మిగతా బ్యాలెన్స్ దేనికి వాడాము? ప్రికాషనరీ. మనం దాన్ని క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అప్రోచ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అప్రోచ్. ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ప్రైస్ మీద, రియల్ ఇన్కమ్ మీద, నామినల్ ఇన్కమ్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ప్రికాషనరీ. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్ని ఫేస్ చేయడానికి ప్రతి పర్సన్ కూడా ట్రాన్సాక్షన్ కోసం మాత్రమే కాదు ఏం కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే సేవింగ్స్. అయిపోయిందమ్మా? జస్ట్ 3 సెంటెన్సెస్లో మీకు ఆన్సర్ ఉంటుంది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. నెక్స్ట్ అమ్మా ఏమేం కంప్లీట్ అయిపోయినాయమ్మా? ట్రాన్సాక్షనరీ అయిపోయింది, ప్రికాషనరీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చిచి 2 థియరీస్ అయిపోయినాయమ్మా. ఐర్వింగ్ ఫిషర్ చెప్పిన క్వాంటిటీ థియరీ ఆఫ్ మనీ, ఎంపీఆర్ చెప్పిన క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అప్రోచ్ ఆర్ కేంబ్రిడ్జ్ అప్రోచ్ ఆర్ నియో క్లాసికల్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ థియరీ లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ. ఏ థియరీ అమ్మా? లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ. లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ. లిక్విడిటీ అంటే చెప్పాను కదమ్మా ఇందాక. అసలు లిక్విడిటీ అనే ఫస్ట్ వర్డ్ ని కాయిన్ చేసిన పర్సనే జేఎం కీనీస్. ఎవరమ్మా? జేఎం కీనీ. ఇప్పుడు ఇతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనీని ఏ ఏ పర్పస్ కి యూజ్ చేయొచ్చు? ట్రాన్సాక్షన్ కి వాడేదాన్ని, ఎంత మనీ పెట్టుకున్నారో మీ దగ్గర దాన్ని ట్రాన్సాక్షనరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. ఇంకా దేనికి వాడచ్చమ్మా? ప్రికాషనరీకి వాడచ్చు. ఎంత క్యాష్ అయితే మీ దగ్గర ప్రికాషన్స్ కోసం పెట్టుకున్నారో దాని క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, ప్రికాషనరీ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆర్ ప్రికాషనరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. అలాగే ఎంత మనీ అయితే స్పెక్యులేటరీ పర్పస్ కోసం పెట్టుకున్నారో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పెక్యులేటరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా? ట్రాన్సాక్షనరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీలో ఏ మనీలోమా? ఇతను కూడా ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఓకేనమ్మా? ఎల్ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు కేవై అన్నాడు. ఏమన్నాడమ్మా? ఎల్ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు కేవై అంటే వై అంటే ఇన్కమే కదమ్మా. ఇన్కమ్ అనొచ్చు, అర్నింగ్ అనొచ్చు, ప్రాఫిట్ అనొచ్చు, డివిడెండ్ అనొచ్చు, శాలరీస్ అనొచ్చు. మీకు ఏ రూపంలో మీకు ఇన్కమ్ వస్తే ఆ ఇన్కమ్ అని అనుకోండి. అర్నింగ్స్ అనొచ్చు. ఏమనొచ్చుమా? అర్నింగ్స్. ఓకే. మొత్తం ఇన్కమ్ ని దీనికే వాడతామా? అదర్స్ కి కూడా వాడతామా? అదర్స్. ఏ రిలేషన్? మన ఇన్కమ్ పెరిగితే మన నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజెస్. ఏ రిలేషన్? డైరెక్ట్ రిలేషన్. ఇన్కమ్ తో ఏ రిలేషన్ లో ఉంటుంది? డైరెక్ట్ రిలేషన్ తో ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎందుకు ట్రాన్సాక్షన్ కోసం మనం అందరూ మెయింటైన్ చేయాలి డబ్బుల్ని? చెప్పండమ్మా. బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టెంపరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఎస్. ఓకే. నేను ఆటో ఎక్కినప్పుడు ఆటోకి, ట్రైన్ ఎక్కినప్పుడు ట్రైన్కి మీ మేనేజ్మెంట్ డబ్బులు ఇస్తే నేను ప్రత్యేకంగా మరి మనీని క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? నాకేమో శాలరీ వచ్చేసి పర్ మంత్, అవునా కాదా? అంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకేనమ్మా? కానీ నా ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేసి అట్టి పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుందా? రెగ్యులర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైంలో ఉంటుంది. రెగ్యులర్, అవునా కాదా? ఇన్కమ్ ఏమో అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, నా ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైంలో స్కాటర్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి పర్సన్కి ఇట్ బికేమ్ మ్యాండేటరీ టు హోల్డ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఫర్ విచ్ పర్పజెస్? ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పజెస్. దాన్ని ల్యాక్ ఆఫ్ సింక్రొనైజేషన్. సింక్రొనైజేషన్ అంటే సైమల్టేనియస్ గా జరగడమే కదమ్మా. ఎస్. నాకు ఇన్కమ్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఏమో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వస్తూ ఉంది, కానీ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏమో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైంలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ బికేమ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ మీ టు హోల్డ్ క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్. అవునా కాదా? ఎస్ అన్నమా? నా డైలీ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంతైతే అంత మీ కాలేజే మేనేజ్ చేసి, ఓకేనమ్మా, వస్దా ఇంత రావాలని లాస్ట్లో ఇస్తే అప్పుడు నేను డే టు డే క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్ మెయింటైన్ చేయాలనమ్మా? చెయ్యాలనా? నో. నాకు ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? పర్ మంత్. నా ఎక్స్పెండిచర్ పర్ మంతే ఉంటుందమ్మా? డైలీ ఉంటుంది. అవునా కాదా? దీన్నే ఏమంటాం? ల్యాక్ ఆఫ్ సింక్రొనైజేషన్. మేడం ఎవరెవరు మెయింటైన్ చేస్తారు మేడం ట్రాన్సాక్షన్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ? మన లాంటి హౌస్ హోల్డ్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, గవర్నమెంట్ని చెప్పడానికి ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనమ్మా? కీనీస్ టోటల్గా గవర్నమెంట్కి వేరేగా మాట్లాడతారు. ఓకేనమ్మా? ఇందులో ఏమైనా చదవాలమ్మా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అమ్మా? టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఓకేనమ్మా? అయిపోయిందమ్మా? ఇది ఎవరు చెప్పారమ్మా? ఇది కీనీస్. ఏ థియరీలో చెప్పారు? లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ ఆఫ్ మనీ. మనీని ఏ పర్పస్కి వాడచ్చు అన్నారు? ట్రాన్సాక్షనరీ. అందులో మనీకి ఫార్ములా ఏమని చెప్పామా? ఎల్ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు కేవై. ఫుల్ ఫార్మ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం.
ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ అన్నారో ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ సింక్రొనైజేషన్, ఇట్ హ్యాస్ టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ద ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి రాస్తే సరిపోతుంది. ట్రాన్సాక్షన్ కోసం ఒక హౌస్ హోల్డ్స్, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ అందరూ మెయింటైన్ చేస్తారు అని చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్, ఏ పాయింట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా, ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్ దేంట్లోకి వెళ్తున్నామమ్మా, ప్రికాషనరీ. ఏ దేనికి వెళ్తున్నాం, ప్రికాషనరీ. అమ్మా ఎలా సేవ్ చేస్తాం, అవుట్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్కమ్ కొట్టేసా. ఇది కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇన్కమ్. యాజ్ అవర్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ us టు సేవ్ మోర్ అండ్ మోర్. కరెక్టేనమ్మా? ఇది కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇన్కమ్. ఒక ఇన్కమ్ మీద మాత్రమే కాకుండా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎకనామిక్ కండిషన్. అమ్మ నాకు వచ్చే శాలరీతో గుంటూరులో ఉంటే కుడ్ ఐ సేవ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ మనీ మా? యాజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈజ్ వెరీ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు గుంటూరు ఇన్ తెనాలి, ఐ కుడ్ సేవ్ మోర్. అవునా కాదా? ఎస్ సార్ నమ్మా? ఎస్. అదే లక్ష్మీపురంలో గుంటూరులో ఉంటే కుడ్ ఐ సేవ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ మనీ మా? కుడ్ ఐ పర్చేస్ దట్ మచ్ ఆఫ్ lands అండ్ ఆల్ చిల్డ్రన్? నో అండ్ నాట్ అట్ ఆల్. మొత్తం మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు కదా, సేవింగ్స్ కి కూడా స్కోప్ ఉండదు. అవునా కాదా? అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చదవాలి అంటే ఇన్కమ్ వచ్చినంత మాత్రాన అందరము సేమ్ చేయలేము. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎకనామిక్ కండిషన్. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కావచ్చు, రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. అవునా కాదా? నెక్స్ట్ పొలిటికల్ కండిషన్స్. ఏమంటారమ్మా, పొలిటికల్ కండిషన్. గవర్నమెంట్ అన్ని ఫ్రీ అనిందమ్మా, ఏమనిందమ్మా? సేవ్ చేస్తామా? ఎలాగో నెక్స్ట్ మంత్ మరీ వస్తుంది కదమ్మా. ఇస్తానమ్మా, నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ 45 years వచ్చేస్తాయి. ఆల్రెడీ వచ్చిందమ్మా, రైట్. అది కంప్లీట్ అయితేనే ఇస్తానన్నారమ్మా. నెక్స్ట్ ఇయర్ 45 years కంప్లీట్ అయిపోతే ఓకే, రైట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వెరీ సింపుల్ అమ్మా, ఈబీసీ, ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ ఉమెన్, ఓకే, ఈబిడబ్ల్యూ అనమాట. పర్ యానం వచ్చేసి 18,750. అమ్మ 750 చెప్పాలా నువ్వు? ఓకేనమ్మా, 18,750 అమౌంట్ వస్తుందమ్మా. ఓకేనమ్మా, రైట్. చూసారమ్మా, రైట్. ఇద్దరిని ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ని దత్తత తీసుకుంటానమ్మా. ఓకేనమ్మా, రైట్. నెక్స్ట్ నుంచి ఏమవుతుంది అంటే 3,000 రూపీస్ అంటమ్మా. ఒకే ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి కూడా పెన్షన్ ఇస్తారంటమ్మా. ఓకేనమ్మా, రైట్. చూసారమ్మా, అమ్మయ్య. అలాగే ఏ షాప్ అమ్మా, బార్బర్ షాప్కి ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీ అంటమ్మా. ఎస్సీ ఎస్టీ అయ్యి బార్బర్ షాప్ రన్ చేసుకుంటే ఏం ఫ్రీ ఇస్తారంట, ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీ. నా ముందున్న పోర్షన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ అది పెట్టిస్తానమ్మా, బార్బర్ షాప్. ఆ వైర్ని మన ఇంటికి లాక్కోవచ్చు. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీ అమ్మా. ఓకే, అమ్మయ్యా. ఎలాగూ అన్న వస్తే అన్న క్యాంటీన్, అక్క వస్తే అక్క క్యాంటీన్, బాబు వస్తే బాబు క్యాంటీన్, ఎవరు ఇంకా పవన్ వస్తే పవన్ క్యాంటీన్, ఎవరు వస్తే ఆ క్యాంటీన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఫుడ్ 3 పూట్ల తినచ్చమ్మా. ఓకేనమ్మా, అమ్మయ్యా, అయిపోయింది. అమ్మా అన్ని ఫ్రీగా వస్తే నెలలా వచ్చే డబ్బుల్ని ఏమంటారమ్మా, సేవ్ చేసుకోవాలని చూస్తానా, విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెడతామా? విచ్చలవిడి సేవ్ చేయం. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పొలిటికల్ కండిషన్స్. అవునా కదా? కూర్చుంటే ట్యాక్స్, నిలబడితే ట్యాక్స్, నవ్వితే ట్యాక్స్, ఏడిస్తే ట్యాక్స్, గాలి పీలిస్తే ట్యాక్స్, గాలి వదిలితే ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ కట్టకపోతే షూట్ అండ్ ఏమంటారు, అంతేనమ్మా. ఎస్, ఆటోమేటిక్గా ట్యాక్స్ కట్టడానికైనా బతకాలన్న కోరిక ఎవరికైనా ఉంటుంది. అవునా కాదా? ట్యాక్స్ కట్టడానికైనా సేవ్ చేస్తారు ఖర్చు పెట్టకుండా. ఎస్ సార్ నోమా? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పొలిటికల్ రూలింగ్స్. ఎస్ సార్ నోమా? ఇట్ డజంట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ అవర్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అండ్ ఆల్సో పొలిటికల్ కండిషన్. అంతేకాకుండా పర్సనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఏమంటారమ్మా? పర్సనల్. మైజర్ అనుకోండి, సేవ్ తప్ప ఇంకేమీ చేయరు, నన్ను చూడాల్సిన అవసరం లేదు, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తావు. ఓకేనమ్మా, రైట్. యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్, లావిష్ గా స్పెండ్ చేసే పర్సన్ చేస్తారా? నో. ఫ్యామిలీ పట్ల రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న పర్సన్ సేవ్ చేస్తారా, స్పెండ్ చేస్తారా? సేవ్. అవునా కాదా? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పర్సనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఓకేనమ్మా, చెప్పండమ్మా. ఏ టాపిక్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ప్రికాషనరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. ఇది కూడా జనరల్ గా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ వచ్చినంత మాత్రాన అందరూ సేవ్ చేస్తారా అంటే నో, ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అండ్ ఆల్సో పొలిటికల్ కండిషన్స్ అండ్ పర్సనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఓవర్ చిల్డ్రన్. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ స్పెక్యులేటరీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? స్పెక్యులేటరీ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంటే కదమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే అసెట్ పోర్ట్ఫోలియోకి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అసెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో మిగతా అసెట్స్ తీసుకోము, సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్కే కదమ్మా. ఈక్విటీ సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్. ఇంకొకటి ఏంటమ్మా, అది బాండ్స్ కి అదే తీసుకుంటున్నామమ్మా. బాండ్స్ కి ఫిక్స్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా, ఫిక్స్డ్ రిటర్న్స్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్ సేమ్ రాస్తామమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్,
మనం ఫిజికల్ అసెట్స్ కూడా సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్కే కదమ్మా. భూమిని బట్టి మనకి రియల్ ఎస్టేట్ కానీ అవన్నీ రైజ్ అవుతుంటాయి, ఫాల్ అవుతుంటాయి, అవునా కాదా? ఎస్. ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ గురించి ఇక్కడ మనం పెద్దగా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మీరు టూ అసెట్స్ ని కంపేర్ చేయాలంటే మనకి ఎలాగూ కాన్సెప్ట్ మనీ కాబట్టి ఒక కాలంలో మనీ వస్తుంది, ఇంకొక అసెట్ ఏం తీసుకోవాలంటే బాండ్స్ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? బాండ్స్ మీద వచ్చే రిటర్న్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్, అవునా కాదా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్ ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా, ఏ రిలేషన్ అమ్మా? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్ పెరిగితే పీపుల్ తెలియకుండానే దే వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ మోర్ బాండ్స్ ఇన్ దేర్ అసెట్ పోర్ట్ఫోలియో rather than cash in hand. Automatically cash in hand ఏమవుతుంది? Decreases. ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. So what is the total demand for money according to J.M. Keynes? Transactionary demand for money which directly depends upon income plus precautionary demand for money which directly depends upon income plus speculatory demand for money which is inversely related with the rate of interest. Correct enamma? Yes. Ikka two rates of interest అని చెప్తాం. ఏం చెప్తామమ్మా? Two rate of interest. అమ్మ బాండ్స్ కి రిటర్న్ ఏంటి? టూ టైప్స్ ఆఫ్. మనీకి రిటర్న్ ఏంటి? జీరో. రిటర్న్ ఆన్ మనీ ఈజ్ జీరో. రిటర్న్ ఆన్ బాండ్స్ 2. ఒకటి వచ్చేసి మన అందరికీ తెలిసింది ఏంటి అంటే ఇంట్రెస్ట్. ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే కాదు, ఏం కూడా ఉంటుంది అంటే ఎస్ చెప్పడమ్మా. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో బాండ్స్ ఎక్కడ రాలేదమ్మా? షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ వచ్చాయా లేదమ్మా? క్యాపిటల్ గెయిన్ అయినా రావచ్చు, గెయిన్ ఉంది అంటే దాని ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ అయినా ఏది కూడా రావచ్చు. క్యాపిటల్ లాస్. ఎస్ అన్నమా? మీరు అనుకున్నట్టుగా ఫిక్స్డ్ రిటర్న్ అయితే రావచ్చు కానీ క్యాపిటల్ బేస్ లో గెయిన్ అయినా రావచ్చు, లాస్. దీంట్లో కూడా ఏం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది? రిస్క్. రిస్క్ లేనిది ఏది? మనీ. ఎస్ అన్నమా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఎస్. There are two kinds of rate of interest. Any rate of interest ఉన్నాయమ్మా? 2. One is critical rate of interest. ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా? క్రిటికల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంకొకటి వచ్చేసి కరెంట్. ఎగ్జిస్టింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని ఏమంటాము అంటే కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. క్రిటికల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటంటే లీస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్ సెట్ 0.25%. ఎంతమ్మా? 0.25%. మనం ఏదైతే పావలా వడ్డీ అంటున్నామో దాన్నే 0.25% అంటాము. ఇండియన్ మార్కెట్ లో లీస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 0.25. ఈ రోజు నా యావరేజ్ గా కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 8 to 9 మధ్యలో ఉంది. నేను 8% తీసుకుంటున్నా. ఏం తీసుకుంటున్నామా? 8%. చెప్పండి అమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్ 8% అంటే క్రిటికల్ కన్నా ఎక్కువ తక్కువ? ఎక్కువ. అంటే ఇఫ్ కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, బాండ్స్ కావాలనుకుంటారా క్యాష్ ఇన్ హ్యాండా? బాండ్స్. ఇఫ్ కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్రిటికల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, రెండు పావలానే ఉన్నాయి. బాండ్స్ అయినా కావచ్చు, క్యాష్ అయినా కావచ్చు. కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్రిటికల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మార్కెట్లో రేటు పావలా కన్నా తక్కువ ఉంది. బాండ్స్ కావాలన్నా క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కావాలన్నా? ఏంటమ్మా? పావలైనా వస్తుంది కదమ్మా, 20 పైసలైనా వస్తుంది కదా, తీసుకోవచ్చు కదా. క్యాపిటల్ ఏముంది మా రిస్క్? క్యాపిటల్ లాస్ రిస్క్ ఉంది కాబట్టి మనం అంత రిస్క్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ పర్సన్ అయినా ఏం మెయింటైన్ చేస్తారు? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఏం మెయింటైన్ చేస్తారు? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. మనందరము తెలియకుండానే ఐడిల్ క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తే వచ్చే నష్టం ఏంటి? అటు స్టాక్ మార్కెట్లో కానీ అటు బ్యాంక్లో కానీ మీరు ఎక్కడ మనీ పెట్టడం లేదు. ఐడిల్ క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్గా మిగిలిపోతాయా లేదా? ఇన్వెస్టర్స్కి మనీ దొరకదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉండవు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండదు, అవుట్పుట్ ఉండదు, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉండదు, నేషనల్ ఇన్కమ్ ఉండదు, అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఉండదు, అవునా కాదా? ఎకానమీ స్లో అవుతుందా లేదా? ఎందుకు అందరూ పిచ్చిగా క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కోరుకుంటామమ్మా? బికాస్ మనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 100% లిక్విడిటీ. అందరూ లిక్విడిటీ ట్రాప్ లో పడిపోతూ ఉంటారు. దేంట్లో పడిపోతుంటారమ్మా? లిక్విడిటీ ట్రాప్. ఇది వచ్చేసి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ స్పెక్యులేటివ్ పర్పస్ కోసం వాడుతున్నాము. ఇదేంటమ్మా? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అప్ టు 25 పైసా వరకు మీ దగ్గర ఎంత క్యాష్ ఉన్నా ఏం చేస్తారు? మీరు ఇన్వెస్ట్ చెయ్యరు. ఎలా పెట్టుకుంటారు? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండే పెట్టుకుంటారు. ఒకవేళ కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందామమ్మా. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి దీనికి ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అయినా 0.25 తగ్గదు. ఓకేనమ్మా? తెలియకుండానే ఇక్కడ ఆగిపోతాం, అవునా కాదా? ఈ ఏరియానంతా ఏమంటాం? తెలియకుండానే మనం అందరూ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి లిక్విడిటీ ట్రాప్. లిక్విడిటీ ట్రాప్ లో ఒక అసెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో మోర్ బాండ్స్ పెట్టుకుంటామా, మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ పెట్టుకుంటామా? మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఇది ఫేవరబులా, అన్ఫేవరబులా? అన్ఫేవరబుల్. మానిటరీ పాలసీ ఎఫెక్టివా, ఇన్ఎఫెక్టివా? ఇన్ఎఫెక్టివ్.
ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడం లేదు, అవునా కదా. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు? ఆర్బీఐ. అందుకే మానిటరీ పాలసీ అంటాము. ఓకేనమ్మా. ఏమేం కంప్లీట్ అయినాయమ్మా? ఐర్వింగ్ ఫిషర్స్ థియరీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, కేంబ్రిడ్జ్ థియరీ కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. ఇంకా ఏం కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా? కినీషియన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఏదైపోయిందమ్మా? నెక్స్ట్ బామల్. ఎవరు వచ్చారమ్మా? బామల్. ఇతను ఒక కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అమ్మా. ఎవరమ్మా? కాస్ట్ అకౌంటెంట్. ఇతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని ఇన్వెంటరీ పోర్ట్ఫోలియో అంటాడు. ఏమంటాడమ్మా? ఇన్వెంటరీ పోర్ట్ఫోలియో. అసెట్ పోర్ట్ఫోలియోని ఏమంటారు? ఇన్వెంటరీ. ఇతను మనీని ఏ పర్పస్కి మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ట్రాన్సాక్షనరీ అన్నాడు. ఏమన్నాడమ్మా? అందరికీ ఇన్కమ్ వస్తుంది కదమ్మా, ఆ ఇన్కమ్తో డే టు డే పర్చేస్ చేస్తామా లేదా? డే టు డే పర్చేసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మీ దగ్గర క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే, ఏముంటేమో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్కమ్, మీ ఇన్కమ్లో నుంచి ఇంకా క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే యు ఆర్ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ అనే వర్డ్ వాడడం లేదమ్మా. మీరు గమనించండి అమ్మా. యు ఆర్ పర్చేసింగ్ బాండ్స్. ఏం పర్చేస్ చేస్తున్నారు? ఇన్వెస్టింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే ఫ్యూచర్ రిటర్న్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, అవునా కాదా. ఇక్కడ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడడం లేదు, జస్ట్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ ద బాండ్స్. ఏం పర్చేస్ చేస్తున్నాం? బాండ్స్. మన ఇన్కమ్తో ఏ రిలేషన్? డైరెక్ట్ రిలేషన్. అక్కడి వరకు మనం చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు బాండ్స్ని పర్చేస్ చేసేటప్పుడు తప్పకుండా బ్రోకరేజ్ ఫీ ఉంటుందా లేదా? ఉంటుందా ఉండదా? దీన్నే అతను క్యారీయింగ్ కాస్ట్ అంటాడు. ఏమంటాడమ్మా? అతను కాస్ట్ అకౌంటెంట్ కాబట్టి ఏ టర్మ్స్ ని వాడతారు అంటే కాస్టింగ్ టర్మినాలజీనే యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనమ్మా. బాండ్స్ ని పర్చేస్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఏ ఫీజు ఉంటుంది? బ్రోకరేజ్ ఫీ. బ్రోకరేజ్ ఫీ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందమ్మా? బాండ్ ని ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు, పర్చేస్ చేసేటప్పుడే కదమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, బ్రోకరేజ్ ఫీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందో చెప్పండి. కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫేవరబులా అన్ఫేవరబులా? అన్ఫేవరబుల్. అన్ఫేవరబుల్ కాబట్టి మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తారా, లెస్ నంబరా? లెస్ నంబర్. నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సేమ్ అవుతాయి, డిక్రీజ్. నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డిక్రీజ్ అయితే బాండ్ హోల్డింగ్ మీ అసెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. బాండ్ హోల్డింగ్ తగ్గిపోతే మీ దగ్గర ఏం ఎక్కువ ఉంటుంది? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఫర్ విచ్ పర్పస్? ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ని ఏమనాలి? ట్రాన్సాక్షనరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. దీన్నే మీరు ఆన్సర్గా రాసేయచ్చు. మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మాకేం తెలియాలి అంటే ఇక్కడ మనీని ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్కి ఉపయోగిస్తాం. డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్తో వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ద బాండ్స్. వైల్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ ద బాండ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద క్యారీయింగ్ కాస్ట్ లైక్ బ్రోకరేజ్ ఫీ. ఇఫ్ ద బ్రోకరేజ్ ఫీ ఇంక్రీజెస్ ఏం చెప్పచ్చు అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ అడిషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డిక్రీజెస్. నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డిక్రీజ్ అయితే బాండ్ హోల్డింగ్ మన అసెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఇన్వెంటరీ పోర్ట్ఫోలియోలో తగ్గిపోయి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్పస్ ఏమవుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మీరు దాన్నే ఫస్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్, ఫస్ట్ థర్డ్ సెంటెన్స్ రాసేస్తే అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఓకేనమ్మా. ఐర్వింగ్ ఫిషర్ ఏ పర్పస్ అన్నారు? ట్రాన్సాక్షనరీ. ఎంపీఆర్ దేమన్నారు? ట్రాన్సాక్షనరీ ప్రికాషనరీ. కీనీస్ ఏమన్నారు? ట్రాన్సాక్షనరీ ప్రికాషనరీ స్పెక్యులేటరీ. ఇప్పుడు వచ్చిన ఇతను ఏమంటున్నారమ్మా? బామల్ ఏమంటున్నారు? ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్. ఓకే. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ మిల్టన్ ఫ్రైడ్మాన్ అమ్మా. దీన్ని రీస్టేట్మెంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ థియరీ ఆఫ్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రీస్టేట్మెంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ థియరీ ఆఫ్ మనీ. ఇతను వచ్చేసి అన్ని పర్పస్ చెప్పారు, కానీ మన బుక్ లో ఓన్లీ స్పెక్యులేటివ్ పర్పస్ ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? స్పెక్యులేటివ్. ఓకేనమ్మా. ఇతను 4 పాయింట్స్ చెప్పాడమ్మా. డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ అన్నాడు. ఏమన్నాడమ్మా? డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. 4 పాయింట్స్. ఎన్ని పాయింట్స్ మా? 4. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, ఇప్పటి వరకు అందరూ ఇన్కమ్ 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 అని మాట్లాడాము, అవునా కాదా? ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తామమ్మా? మన దగ్గర మనీ ఉంటే ఇన్వెస్ట్. ఇది టోటలీ రాంగ్. ఓకేనమ్మా. ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం? అప్పు చేసైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామా లేదా? స్టాక్ మార్కెట్లో బ్రోకింగ్ ఏజెన్సీసే మనకు అప్పిస్తాయా లేదా? ఇస్తున్నాయా లేదా? ఎస్. హౌస్ లోన్ కానీ, రియల్ ఎస్టేట్ కానీ, మనం ఒక అపార్ట్మెంట్ని కానీ, ఫ్లాట్ని కానీ పర్చేస్ చేయాలి అంటే ముందుగానే వాళ్ళే లోన్ ఇప్పిస్తున్నారా లేదా? ఎస్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు? మీరు అనుకున్నట్టుగా ఒక పర్సన్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే అతని దగ్గర ఇన్కమ్ ఉంటే ఇన్వెస్ట్ చేయడు, ఫ్యూచర్లో ఇన్కమ్ వస్తేనే ఏం చేస్తాడు? ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, అవునా కాదమ్మా? నా దగ్గర డబ్బు ఉంది కదా అని పోయి ఏ ఎస్టేటో కొంటామమ్మా? ఎప్పుడు కొంటాము? ఫ్యూచర్లో దాని నుంచి మనకి ఏం రావాలి? రిటర్న్ రావాలి. ఫ్యూచర్ అనే దాన్ని ఇందాక ఏం చెప్పానమ్మా? పర్మనెంట్ అని చెప్పాను. ఏం చెప్పానమ్మా? పర్మనెంట్. కాబట్టి మీరు అనుకున్నట్టుగా
ఇప్పుడున్న ఇన్కమ్ కరెంట్ ఇన్కమ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఇన్కమ్ అన్నాడు. ఏమన్నాడమ్మా? పర్మనెంట్. వాట్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఇన్కమ్ అమ్మా? ప్రెసెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ రిటర్న్స్. కరెక్టేనమ్మా? ఒక ఆస్తి మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఫ్యూచర్లో మనకేం రావాలి? రిటర్న్స్. ప్రస్తుతం ఇన్కమ్ ఉన్నా లేకున్నా అప్పు చేసైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తామా లేదమ్మా? ఎస్ ఆర్ నోమా? ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ చిల్డ్రన్? క్లియర్ అమ్మా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ మా? ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెంట్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఇన్కమ్. నీకు మేము స్టార్టింగ్ క్లాస్లో 5 అసెట్స్ ఉన్నాయమ్మా అని చెప్పానా లేదా? వాట్ ఆర్ ద 5 అసెట్స్ మా? మనీ, బాండ్స్, ఈక్విటీస్, ఫిజికల్ అసెట్స్, రిటర్న్ ఆన్ మనీ 0, రిటర్న్ ఆన్ బాండ్స్, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్, రిటర్న్ ఆన్ ఫిజికల్ అసెట్స్, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్. దాన్ని క్యాపిటల్ గెయిన్ లోనే చూపిస్తాము. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా, 5 అసెట్స్ కి ఒకటే రిటర్న్ అన్నాడా? డిఫరెంట్ రిటర్న్స్ అన్నాడు. డిఫరెంట్. దాన్ని రిలేటివ్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ అన్నాడు. ఏమన్నాడమ్మా? రిలేటివ్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్. ఓకేనమ్మా? థర్డ్ వన్ ప్రైస్. ప్రైస్ తో ఏ రిలేషన్ అమ్మా? డైరెక్ట్ రిలేషన్. ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదమ్మా, స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదమ్మా. రైట్. తర్వాత ఏంటమ్మా? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఏంటమ్మా? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఏ రిలేషన్ అమ్మా? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇంటూ పెడుతున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ విత్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఆర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ద జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఎస్. చెప్పండి అమ్మా, ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయమ్మా? 4. వాట్ ఆర్ దే? పర్మనెంట్ ఇన్కమ్, రిలేటివ్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్, ప్రైస్ తో డైరెక్ట్ రిలేషన్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఏది కంప్లీట్ చేసామమ్మా? మిల్టన్ ఫ్రైడ్మాన్. నేను టాబిన్ థియరీ ఒకటే చెప్పలేదు, అది ఫెయిల్యూర్ థియరీగా కన్సిడర్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడగడానికి స్కోప్ లేదు. ఓకేనమ్మా? పైగా నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కూడా మనకి రిడిక్యులస్ గా కనెక్టివిటీ లేదమ్మా. మనకి ఇచ్చిన సిలబస్ లో ఏం లేదు, కనెక్టివిటీ లేదు. ఓకే చిల్డ్రన్? ఏం కంప్లీట్ చేసామమ్మా? ఇంట్రొడక్షన్ కంప్లీట్ చేసాము, అలాగే ఏం కూడా కంప్లీట్ చేసామమ్మా? అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏముంది? మనీ సప్లై. మనీ సప్లై అనే దాన్ని ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్, ఓకేనమ్మా? మనీ సప్లై అనేది చెప్పాలి అంటే మానిటరీ అగ్రిగేట్స్ చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలమ్మా? 1967 వరకు కూడా ఇండియాలో ఓన్లీ M1 ఉండేది. ఏముండేదమ్మా? M1. 1977 తర్వాత మనకి M1, M2, M3, M4 వచ్చాయి. ఓకేనమ్మా? 1998లో ఎప్పుడమ్మా? 1998లో NM1, NM2, NM3, L1, L2, L3. అమ్మా ఇవి ఒక్కటి చూస్తే ఈ చాప్టర్ క్లోజ్ అమ్మా. ఇంకా వేరే కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ అక్కర్లేదు. థియరీ దీంట్లో టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రాబ్లమాటిక్ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి దే ప్రెస్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్, నాట్ ఆన్ థియరీ. ఓకేనమ్మా? ఎస్. M అంటే మానిటరీ అగ్రిగేట్. ఏమంటామమ్మా? మానిటరీ అగ్రిగేట్. 1 ఉండాలన్నా కాంబినేషన్లో ఉండాలన్నా. అగ్రిగేట్ అంటే కాంబినేషన్. అప్పట్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనీ అంటే ఏమనుకునేది అంటే ఓన్లీ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్. ఏమనుకునేదమ్మా? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్ అనుకునేది. ఓకేనమ్మా? ఆ తర్వాత 1977లో సెకండ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ RBI M1, M2, M3, M4 అని ఇచ్చేసి ఏమి ఇచ్చారు? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. అవి ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. ఓకేమా? రైట్. ఫస్ట్ కరెన్సీ అంటే ఏంటో చెప్పండి. కరెన్సీ అంటే ఏ రూపంలో ఉండొచ్చు? స్మాల్ కాయిన్స్ అంటే లెస్ దాన్ 1 రూపీ కాయిన్స్ ని ఏమంటాం? స్మాల్ కాయిన్స్ ప్లస్ రూపీ కాయిన్స్. ఏ కాయిన్స్ మా? రూపీ కాయిన్స్ ప్లస్ పేపర్ కరెన్సీ. అన్నిటినీ కలిపి ఏమనాలి? కరెన్సీ. అయితే ఈ 3 ప్లస్ చేసి మైనస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్. ఏమని రాయాలమ్మా? మైనస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్. ఓకేనమ్మా? ఎందుకు మైనస్ చేస్తామనేది రిజర్వ్స్ లో మేము చెప్తాము. ఇక్కడి వరకు ఓకేనమ్మా? What is the formula for the currency with the public ma? Small coins plus rupee coins plus ఏంటమ్మా? పేపర్ కరెన్సీ మైనస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్. బ్యాంక్ ఏమన్నా పబ్లిక్కా? మనం పెట్టుకున్న మనీనే కదమ్మా బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉండేది, అవునా కాదా? కాబట్టి దాన్ని డబల్ కౌంటింగ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని కంపల్సరీగా మీరు ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. సెకండ్ వన్ అమ్మా, M2 అంటే ఏమన్నారు అంటే M1 ప్లస్
పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్. ఏమన్నాడమ్మా? పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఉన్న అన్ని డిపాజిట్స్ తీసుకోలేదు, ఏ డిపాజిట్స్ మాత్రమే తీసుకున్నారు, సేవింగ్ డిపాజిట్స్. అదేంటి మేడం, సేవింగ్ డిపాజిట్ ఇస్ ఎ డిమాండ్ డిపాజిటే కదా, కరెంట్ అకౌంట్ సేవింగ్ అకౌంట్ రెండు డిమాండ్ డిపాజిటే కదా, మరి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు మీరు అని చెప్పేసి అడగచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్, వెరీ సింపుల్ అమ్మా. సేవింగ్ డిపాజిట్స్ మనకి పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఏ డిపాజిట్స్ ఉండవు, కరెంట్ అకౌంట్ ఉండదు, ఏ అకౌంట్ ఉండదు, ఏవి మాత్రమే ఉంటాయి, సేవింగ్. ఆ సేవింగ్స్ కూడా ఏ మాత్రమే ఉంటాయంటే రికరింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా? విత్డ్రాయల్ అనేది ఒక నార్మల్ సేవింగ్ అకౌంట్లోకి పోస్ట్ ఆఫీస్లో సేవింగ్ అకౌంట్కి విత్డ్రాయల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? పర్ డే 10,000కి మించి మనం విత్డ్రాయల్ చేసుకునే రైట్ లేదు. ఓకేనమ్మా? అంటే మోస్ట్ లిక్విడా, లెస్ లిక్విడా? లెస్ లిక్విడ్. దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది తక్కువ? M1తో పోల్చుకుంటే M2 అనేది లెస్ లిక్విడ్. పోస్ట్ ఆఫీస్ని బ్యాంక్ అనొచ్చా? పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ బ్యాంక్ని బ్యాంక్ అనొచ్చా? బ్యాంక్ ఉన్నంత మాత్రాన బ్యాంక్ అనకూడదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్. అన్ని డిపాజిట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లోన్స్ ని లెండ్ చేస్తేనే దాన్ని ఏమనాలి అంటే బ్యాంక్ అనాలి. కాబట్టి దీన్ని బ్యాంక్ అనడానికి రైట్ లేదు. ఇది నాన్ బ్యాంకింగ్. ఏమనొచ్చుమా? నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ కంపెనీస్, మీరు ఏమనుకుంటారో అవి. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్, ఇది బ్యాంకే. కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్, ఇది బ్యాంకే కదమ్మా, ఇది బ్యాంకే కదమ్మా. ఎస్, కానీ ఇక్కడ బ్యాంక్ తో పాటు ఏమొచ్చింది? నాన్ బ్యాంక్. తర్వాత M3 చూద్దాం. M3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను M2 రాయడం లేదు, ఒక్కసారి గమనించండి అమ్మా, ఏం రాస్తున్నాను? M1. ఏం రాస్తున్నాను? M1. మేడంకి ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందేమో. తర్వాత చూద్దామమ్మా, టైం డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్. ఏమంటారమ్మా? టైం. M1లో ఏం కంప్లీట్ చేసాం? డిమాండ్ డిపాజిట్స్. ఇంకేం మిగిలాయమ్మా? టైం డిపాజిట్స్. ఓకేనమ్మా? పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది నాన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి దానికి కంటిన్యూస్ గా నేను తీసుకోలేదు. ఓకేనమ్మా? అలాంటప్పుడు M3లోనే M2లోనే M3లో రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాయొచ్చు కదా మేడం. టైం డిపాజిట్స్ ని తొందరగా మనం క్యాష్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చా? పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్ లో ఉన్న మనీని తొందరగా క్యాష్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చా? దానికన్నా ఇది లిక్విడిటీ తక్కువ, దీనికన్నా ఇది లిక్విడిటీ తక్కువనా కాదా అంటే మనం ఏ ఆర్డర్ లో రాస్తున్నాం? డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ. వాట్ ఇస్ ద M1? ప్లీజ్ రిపీట్ ఇట్ చిల్డ్రన్. Currency with the public plus demand deposits with the banks plus other deposits with the RBI. ఇవి వస్తే చాలు, ఇంకా అక్కడ ఏమి ఇచ్చినా మీరు చెయ్యొచ్చు. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద M2 అమ్మా? M1 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్. ఓకే. M3 అంటే ఏంటమ్మా? M1 ప్లస్ టైమ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. లాస్ట్ అమ్మా M4 మా. M3 ప్లస్ ఏమంటారమ్మా? M3 ప్లస్ టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్. విచ్ డిపాజిట్స్ మా? టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్. నేను షార్ట్ ఫామ్ లో ఎందుకు రాస్తున్నానంటే మనకు రిపిటేషన్ కి ఛాన్స్ కి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? రైట్. టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్ లో సేవింగ్ కూడా వస్తుంది కదా మేడం, మరి డబల్ కౌంటింగ్ అవుతుంది కదా అని అడగచ్చు. M4 అంటే ఏమన్నాను? M3 ప్లస్. M3లో ఏముంది? M1 ఉందా, M2 ఉందా? అంటే డబల్ కౌంటింగ్ అవ్వలేదు. ఇది టోటల్ బ్యాంకింగ్ కి సంబంధించింది, ఇది టోటల్ నాన్ బ్యాంకింగ్ కి సంబంధించింది. అవునా కాదా? ఎస్ అనమా? టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఎక్కడ పెట్టాము? M4 లో పెట్టాము. ఓకేనమ్మా? రైట్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద M1 ప్లీజ్? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. M2 అమ్మా? M1 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్. M3 అంటే M1 ప్లస్ time deposits with the banks. M4 is equals to M3 plus total post office బ్యాంకింగ్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, పోస్ట్ ఆఫీస్ అయిన నాన్ బ్యాంకింగ్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? M4 లో ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ అంటే ఏవేవి ఉన్నాయి? M1 అండ్ M3. ఈ రెండిట్లో దేంట్లో మనీ ఎక్కువ ఉంటుంది? M1 లోనా, M3 లోనా? M3లో M1 ప్లస్ అన్నాం. ఏమన్నామమ్మా? M1 ప్లస్. కాబట్టి M3లో మనీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకే దాన్ని ఏమంటాం? బ్రాడ్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? బ్రాడ్ మనీ. ఈ మనీని ఏమంటాం? నారో మనీ. చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయమ్మా, నేను మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఇవి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. అయితే ఎప్పుడైతే మీరు టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్ రాస్తారో కంపల్సరీగా ఒక పాయింట్ ని రాయాలి, మైనస్ నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ అని రాస్తాం. ఏం రాస్తామమ్మా? నేషనల్. మీకు ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ లో కూడా అప్ టు 1.5 lakhs వరకు నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్ మీద ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చారా లేదా? ఈ నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారమ్మా? ఇవి స్టాక్ మార్కెట్ లో ట్రేడ్ అవుతాయా, పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ట్రేడ్ అవుతాయా? పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచే అది పోస్ట్ ఆఫీస్ బ్యాంక్ కావచ్చు, పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే
పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచే ఇవి ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి. నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్, నేషనల్ డెవలప్మెంట్ సర్టిఫికేట్స్, కిసాన్ వికాస్ పత్ర, సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ట్రేడ్ అవుతాయి? ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేశాను అంటే ఎన్ఎస్సిలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను. ఈచ్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ఎస్సి 100 రూపీస్ అమ్మా. ఎంత? మీకు ఎన్ని కావాలంటే ఆయనకి టోటల్ కలిపి బాండ్ లాగా ఇస్తారు. ఓకేనమ్మా, రైట్. ఇప్పుడు నేను దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను. ఏం చేశానమ్మా? ఇప్పుడు ఈ మనీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇవి ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? ఈ మనీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? పబ్లిక్కి వస్తుందా? పబ్లిక్లోకి వస్తుందా? రాదు. పబ్లిక్లోకి రాదు కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయాలి? మైనస్. ఇక్కడ మనీ సప్లైయే కదమ్మా మనం మాట్లాడుతుంది. సప్లై అంటే ప్రజల్లోకి రావాలి. ఇది ప్రజల్లోకి రాకుండా తగ్గించడానికే ఎవరు తీసుకున్నారు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకేనమ్మా, అందుకే నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ ని ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్. So what is the formula for the M1 ma? Currency with the public plus demand deposits with the banks plus other deposits with the RBI. M2 M1 plus post office saving deposits. M3 M1 plus time deposits with the banks. M4 M3 plus total post office deposits excluding national saving certificate. ఒకవేళ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? అప్పుడు M4 కనుక్కోగలమా? కనుక్కోలేమా? కనుక్కోవచ్చు. టోటల్ డిపాజిట్స్ లో ఏవి మాత్రమే ఉంటాయి? సేవింగ్ డిపాజిట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సేవింగ్ డిపాజిట్స్ లో ఎన్ఎస్సి ఉంటుందా? పోస్ట్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్ లో ఎన్ఎస్సి ఉంటుందా? ఎన్ఎస్సి లాక్ ఇన్ పీరియడ్ 7 years అమ్మా. ఎన్ని ఇయర్స్? 7 years. కాబట్టి అది సేవింగ్ డిపాజిట్ కిందకి వస్తుందా? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కింద? ఫిక్స్డ్. కాబట్టి సేవింగ్ డిపాజిట్స్ లో నుంచి మీరు ఏం మైనస్ చేయకూడదు? నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్ ని మైనస్ చేయకూడదు. టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్ అనే వర్డ్ ఉంటేనే మీరు ఏం చేయాలి? మైనస్ నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ చేయండి. టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్ లో సేవింగ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇలాంటి నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కలిపితే ఏమంటాం? టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్. అమ్మ, గాట్ ద మీనింగ్ మా? ఓన్లీ సేవింగ్ డిపాజిట్స్ ఇస్తే ఎన్ఎస్సిని మైనస్ చేయొచ్చా? ఎందుకు చేయకూడదు? సేవింగ్ డిపాజిట్స్ లో ఎన్ఎస్సి వాల్యూ ఉండదు, అవునా కదా? బికాస్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫ్డి. కరెక్టేనమ్మా? అమ్మా, అర్థమైందమ్మా? ఈ ఫార్ములాస్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ మా? స్మాల్ కాయిన్స్ ప్లస్ రూపీ కాయిన్స్ ప్లస్ పేపర్ కరెన్సీ మైనస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్. అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ అంటే ఎవరు చెప్పాలమ్మా? అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ అంటే ఏం చెప్పాలమ్మా? రైట్. మన ఫస్ట్ వన్ అమ్మా, క్వాజీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. గవర్నమెంట్ కాదు, ఏంటమ్మా? క్వాజీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకేనమ్మా? సెబీ అమ్మా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుందా లేదా? అందుకే దానికి క్వాజీ లెజిస్లేచర్, క్వాజీ జుడిషియరీ, క్వాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని మాట్లాడామా లేదమ్మా? గుర్తుందమ్మా? రైట్. కాబట్టి గవర్నమెంట్ కి సంబంధించింది కాదు. ఎవరమ్మా ఇది? ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారమ్మా? క్వాజీ గవర్నమెంట్. అంటే సెబీ కానీ, ఇన్సూరెన్స్, ఐఆర్డిఏ కానీ, వీళ్ళందరివి కూడా అకౌంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆర్బీఐలో ఉన్న అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐలో ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? రైట్. ప్లస్ ఇంకా వేరే కంట్రీ గవర్నమెంట్ మన కరెన్సీని ప్రింట్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చా? చేయకూడదా? చేయకూడదు. ఫారిన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ ఫారిన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్. ఎవరమ్మా? ఫారిన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ కానీ, ఫారిన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు నాకు మనీ పంపివ్వండి అమ్మా అంటే అకౌంట్ నంబరో ఫోన్ నంబరో అడుగుతారా లేదా? బికాస్ ఫోన్ నంబర్ ఇస్ లింక్ టు ద అకౌంట్ నంబర్, అవునా కదా? అలాగే వేరే కంట్రీస్ మనకి ఎన్సిటిఆర్ఓ పంపించాలి అన్నా, మనం తీసుకోవాలి అన్నా మనకి ఏం కావాలి? అకౌంట్ కావాలి. ఆ కంట్రీ గవర్నమెంట్ అకౌంట్ మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ లో ఉంటుంది. అలాగే ఆ కంట్రీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మన కంట్రీలో ఉంటుంది, మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంటుంది. అలాగే మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అకౌంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అలాగే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వరల్డ్ లో ఉన్న అన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంటాయి. వీటిని ఫారిన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఫారిన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? వీళ్ళ డిపాజిట్స్ కూడా ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి? ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంటాయి. వీటిని అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. ఐఎంఎఫ్ లో మనం మెంబర్షిప్ తీసుకుంటాం కదమ్మా. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ కావాలి అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ డెఫిసిట్ లో ఉన్నప్పుడు మనం అక్కడ లోన్ తీసుకుంటామా లేదా? ఆ లోన్ కావాలి అంటే వీళ్ళకి కావాలి కాబట్టి మన ఇద్దరి మధ్యలో డీలింగ్ జరగాలన్న ఐఎంఎఫ్ అకౌంట్ ఎవరి దగ్గర ఉండాలి? ఆర్బీఐ దగ్గర ఉండాలి. దీన్ని కూడా ఏమంటాం? అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి కూడా లోన్ తీసుకుంటామా లేదా? ఎస్, దాని అకౌంట్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి కూడా లోన్ తీసుకుంటామా లేదా? వీటన్నిటినీ కలిపి ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ ఏజెన్సీస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ ఏజెన్సీస్. చెప్పడమ్మా, అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐలో ఎవరెవరు ఉండొచ్చమ్మా? గవర్నమెంటా, క్వాజీ గవర్నమెంటా?
గవర్నమెంట్ ఇస్తే దాన్ని తీసేయండి, ఓకేనమ్మా. అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐలో ఎవరెవరు ఉండొచ్చు? క్వాజీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఫారిన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అండ్ ఫారిన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ ఏజెన్సీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ NM1 1998లో దీన్ని రీరైట్ చేశారు. బ్యాంకింగ్ ని కేవలం మానిటరీ అగ్రిగేట్ లో చూపించండి. మీరు ఏవైతే నాన్ బ్యాంకింగ్ అని చెప్తున్నారో వాటిని ఎక్కడ పెట్టమన్నారమ్మా? లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్ లో పెట్టమన్నారు. ఎక్కడ పెట్టమన్నారమ్మా? లిక్విడిటీ. బ్యాంకింగ్ ని ఎక్కడ పెట్టమన్నారు? మానిటరీ అగ్రిగేట్స్. ఓకే, నాన్ బ్యాంకింగ్ లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి కదమ్మా, వాటన్నిటిని ఎక్కడ పెట్టమన్నారు? లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్. అంటే బ్యాంకింగ్ ని నాన్ బ్యాంకింగ్ ని ఇప్పుడు సపరేట్ చేయబోతున్నాం. అది మనకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి ఎం అని రాస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి న్యూ అనే వర్డ్ వాడాము. న్యూ మానిటరీ అగ్రిగేట్ 1. ఇక్కడ ఎక్కడ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇవి? నాన్ బ్యాంకింగ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద NM1? Currency with the public plus demand deposits with the banks plus other deposits with the RBI. ఎటువంటి చేంజ్ చేయలేదు NM1 లో, ఓకేనమ్మా? రైట్. NM2 వచ్చేసి ఇంకా పోస్ట్ ఆఫీస్ రాయకూడదు కదమ్మా. పోస్ట్ ఆఫీస్ దేంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది? లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్ అవుతుంది, నాన్ బ్యాంకింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. NM1 ప్లస్ ఇక డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అయిపోతే ఇంకే డిపాజిట్స్ మిగిలాయి? టైమ్ డిపాజిట్స్ ఆ టర్మ్ డిపాజిట్స్. టైమ్ డిపాజిట్స్ మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. లెస్ దెన్ 1 year లో మెచ్యూర్ అయ్యేవి ఉంటాయి, మోర్ దెన్ 1 year. లెస్ దెన్ 1 year లో మెచ్యూర్ అయ్యే వాటిని షార్ట్ టర్మ్ టైమ్ డిపాజిట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? షార్ట్ టర్మ్ టైమ్ డిపాజిట్. NM3 అంటే ఏంటమ్మా? NM2 ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ టైమ్ డిపాజిట్స్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లస్ అమ్మా ఇది సిఆర్ఆర్ అవి రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. దీన్ని కాల్ ఆర్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కాల్ ఆర్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. అది అక్కడే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రస్తుతానికి అలా చదవండి, ఓకేనమ్మా? అమ్మా ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఎస్ సార్, చెప్పడమ్మా. వాట్ ఇస్ ద NM1 మా? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. NM2 అంటే NM1 ప్లస్ టైమ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ 1 year ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ టైమ్ డిపాజిట్స్. NM3 అంటే మా NM2 ప్లస్ టైమ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 year ప్లస్ కాల్ ఆర్ టర్మ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ బారోయింగ్స్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? ఈ 3 మనీకి సంబంధించినవే కదమ్మా. ఈ మూడిట్లో అన్నిటికన్నా తక్కువ మనీ ఎక్కడుంటుంది? NM1. ఇక్కడ కూడా NM1ని ఏ మనీ అనాలి? నారో మనీ. NM3ని ఏ మనీ అనాలి? బ్రాడ్ మనీ. ఓకేనా? పైన కూడా M1ని నారో మనీ, M3ని బ్రాడ్ మనీ. ఇక్కడ కూడా NM1ని నారో మనీ, NM3ని బ్రాడ్ మనీ. ద లాస్ట్ వన్ అమ్మా L1. ఏంటమ్మా? L1 అంటే ఏంటి అంటే లిక్విడిటీ ఉన్నట్టే కదమ్మా. మనీకి కూడా 100% లిక్విడిటీ ఉందా లేదా? NM3 ఏం రాయాలమ్మా? NM3 ప్లస్ టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్. ఏంటమ్మా? టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్ రాసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఏం చేయాలి? నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ మైనస్ చేయాలి. ఎక్స్క్లూడింగ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఆల్రెడీ ఎక్స్క్లూడ్లో ఇస్తే మరి ఎక్స్క్లూడ్ చేసేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా? అమ్మా అర్థమైందా? రైట్. L2 వచ్చేసి ఏంటి? మనకి ఈ లిక్విడ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అంటేమా ఇవన్నీ కూడా టర్మ్ ఓరియంటేషనే ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా? టర్మ్. డే బేసిస్ కాదు, ఓకేనమ్మా? ఓవర్ నైట్ బేసిస్లో వర్క్ అవ్వవు. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మనం 4గా చెప్తాము. ఒకటి, మనలాంటి కామన్ పబ్లిక్ అప్రోచ్ అయ్యే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయమ్మా? మనలాంటి కామన్ పీపుల్ చెయ్యి కూడా పెట్టలేని, అంటే ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మనం డిపాజిట్ చేయగలమా? నాబార్డ్లో చేయగలమా? నో. అంటే ప్రజలతో సంబంధం లేని కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవి అనే వాటిని మనం L2లో చూపించబోతున్నాం. ఓకేనమ్మా? రైట్. L2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1. ఏమంటామా? L1 ప్లస్ టర్మ్. అన్నిటివి ఏముంటాయమ్మా? డే టు డే బేసిస్ ఉండవు. అంటే ఓవర్ నైట్ బేసిస్ ఉంటే కాల్ అంటాము, మోర్ దాన్ ఓవర్ నైట్ బేసిస్ ఉంటే టర్మ్. టర్మ్ లెండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇవి బ్యాంకింగ్ కాదు. ఏంటమ్మా? నాన్ బ్యాంకింగ్. ఇప్పుడు నాబార్డ్ డైరెక్ట్గా మనకి ఇస్తుందా? దేని ద్వారా ఇప్పిస్తుంది? రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఛానల్స్ నుంచి ఇప్పిస్తుంది. అవునా కాదా? అప్పుడు డైరెక్ట్గా అది లెండ్ చెయ్యదు కాబట్టి వాటిని ఏమనాలి అంటే టర్మ్ రీఫినాన్సింగ్. అంటే డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఎలా ఇస్తారమ్మా? ఇండైరెక్ట్గా. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? టర్మ్ రీఫినాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? టర్మ్ రీఫినాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. కొన్ని ఇండస్ట్రీస్, కొన్ని బ్యాంక్స్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఎలా ఉంటాయంటే ఓన్లీ లెండ్ చేస్తాయి. ఏం చేస్తాయమ్మా? అవి వాళ్ళ మధ్యలోనే లెండ్ అవుతూ ఉంటాయి, హయ్యర్ అథారిటీస్ మధ్యలో. మన లాంటి పబ్లిక్కి కాదు. దాన్ని టర్మ్ లెండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? టర్మ్ లెండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే టర్మ్ బారోయింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయమ్మా? టర్మ్ బారోయింగ్.
ఎలా ఉంటాయో చెప్పండి అమ్మా. కొన్ని ఎంటైర్లీ టర్మ్ బారోయింగ్ లో ఉంటాయి, కొన్ని ఎంటైర్లీ టర్మ్ లెండింగ్ లో ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో టర్మ్ రీఫినాన్సింగ్. ఇది కామన్ పబ్లిక్ తో సంబంధం లేదు. ఇవి ఎలా ఉంటాయి? ఇంటర్నల్ గా హైయెస్ట్ అథారిటీస్ మధ్యలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి చెప్పేంత టైం ఇప్పుడు మనకి స్కోప్ లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లస్ ఏంటి అంటే సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. ఏమంటారమ్మా? ఓకే, మనం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఎండార్స్ చేయగలమా? ఇవి ప్రతి బ్యాంక్ లో నాన్ బ్యాంకింగ్ లో మనకి ఇష్యూ జరుగుతూ ఉంటుందమ్మా. వీటి పర్పస్ ఏంటో నేను చెప్తానమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఒక బిజినెస్ పర్సన్. ఎవరమ్మా? దేని మీద నాకు హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. కానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో ఒక బిజినెస్ పర్సన్ పెట్టుకుంటాడా? కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి, కరెంట్ అకౌంట్. అవునా కాదా? ఇప్పుడు నాకు అప్పు కావాలి అమ్మా. ఎస్. నేను ఏం చెయ్యొచ్చు అంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు మనీ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ నాకు అవసరం లేదు. ఎస్. నేను ఏం చెయ్యొచ్చు అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఈ మనీని ఒక సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ని పర్చేస్ చేస్తాను. ఏం చేస్తానమ్మా? డిస్కౌంటెడ్ వాల్యూ, మీకు బాండ్ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు నా దగ్గర సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఉందమ్మా. ఇప్పుడు నా దగ్గర క్యాష్ అయితే లేదు. ఏం లేదు? క్యాష్. ఇప్పుడు నేను మీ దగ్గర రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయాలి. నేను క్యాష్ ఇవ్వకుండా నేను ఏం చేయొచ్చు? నా దగ్గర ఉన్న సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ని ఎండార్స్ చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చమ్మా? ఓకేనమ్మా? బిజినెస్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ అకౌంట్లో పెడితే పైసా ఇంట్రెస్ట్ రాదు కాబట్టి దాన్ని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు అంటే సిడీస్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తారు. దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తారమ్మా? సిడి, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. ఏమంటారమ్మా? సర్టిఫికేట్. ఏ రోజు వరకు నా ఓనర్షిప్ లో ఉంటుందో అప్పటి వరకు నా పేరు మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ నేను ఎప్పుడైతే ఎండార్స్ చేస్తానో ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఓకేనమ్మా? ద ఫేస్ ఆఫ్ ఈచ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఈస్ 1 lakh rupees. అలాగే మన కమర్షియల్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ద ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ కమర్షియల్ పేపర్ ఈస్ 5 lakhs of rupees. ఎంతమ్మా? 5 lakhs. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఎంతమ్మా? 1 lakh. అమ్మా అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ L1 చిల్డ్రన్? NM3 ప్లస్ టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్. L3 అంటే ఏం చెప్పామమ్మా? L2 ప్లస్ టర్మ్ లెండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, టర్మ్ రీఫినాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్లస్ టర్మ్ బారోయింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్లస్ సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు మన పబ్లిక్ దగ్గరికి వద్దాం. ఓకేనమ్మా? L3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L2 ప్లస్ ఆల్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్. మన లాంటి కామన్ పీపుల్ నాన్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఏం వెళ్ళొచ్చో చెప్పండి. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కావచ్చు, స్టాక్ మార్కెట్స్ కావచ్చు, చిట్ ఫండ్స్ కావచ్చు, నిధి కంపెనీస్ కావచ్చు, ఇంకా ఏమని చెప్పచ్చమ్మా అవి? రైట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు. ఎస్ఆనమ్మా? వీటన్నిటిని మనం ఏమంటాం? నాన్ బ్యాంకింగే కదమ్మా. అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ మనకు సంబంధం లేదు. ఓకేనమ్మా? రైట్. వీటన్నిటిని కలిపి ఏమని చెప్తాము అంటే L3 అని చెప్తాం. ఏం చెప్తామమ్మా? L3. అమ్మా గాట్ ద పాయింట్ మా? ఓకే చిల్డ్రన్, ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? వాట్ ఈస్ L2 నే చాలా మందికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. చెప్పండమ్మా. L1 ప్లస్ ఓకే BLF. వాట్ ఈస్ BLF అమ్మా? బారోయింగ్, లెండింగ్, refinancing. BLR. What is it ma? BLR. What is BLR ma? Term borrowing, term lending, term refinancing institutions plus ఏంటి అంటే certificates of. Got the point ma? ఆల్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే L3లో ఉంటుంది. నాన్ బ్యాంకింగ్ లో ఫ్లోట్ అయ్యేవన్నీ ఎక్కడ రాస్తామమ్మా? లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్. మానిటరీలో RBIలో ఫ్లోట్ అయ్యేవన్నీ ఎక్కడ రాస్తాము? మానిటరీ అగ్రిగేట్స్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఎస్. అదర్ నేమ్స్ కూడా అన్నిటికీ చెప్పేసామమ్మా. ఒక్క మనీ పెండింగ్ లో పడిపోయింది, దాన్నే M0 అంటాం. ఏమంటారమ్మా? M0. M0 అంటే ఏంటి అంటే అదర్ నేమ్స్ చెప్తానమ్మా. దీన్ని రిజర్వ్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రిజర్వ్ మనీ. దీన్నే సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనీ. ఇంకా హై పవర్డ్ మనీ. ఏమంటారమ్మా? హై పవర్డ్ మనీ. ఇంకా మానిటరీ లయబిలిటీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మానిటరీ లయబిలిటీ. అలాగే ఇది కరెన్సీ ప్రింట్ చేయకపోతే కంట్రీకి కరెన్సీనే ఉండదు కాబట్టి మనీ బేస్ అంటాము. ఏమంటారమ్మా? మనీ బేస్. ఇదే ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ స్టాకే కదమ్మా అనేది. స్టాక్లో నుంచి ఆఫర్ ఫర్ సేల్ చేసేదాన్ని ఏమంటాము? సప్లై. దీన్నే మనీ స్టాక్ ఆర్ మానిటరీ స్టాక్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మనీ స్టాక్ ఆర్. ఎప్పుడు కూడా మీకు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు డైరెక్ట్ అంటే దాని నేమ్తో అడగరు, అదర్ నేమ్స్తో అడుగుతారు. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఆర్ ద అదర్ నేమ్స్ ఫర్ ద M0 ఒక్కసారి చెప్పడమ్మా. రిజర్వ్ మనీ, సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనీ, హై పవర్డ్ మనీ, మానిటరీ లయబిలిటీస్, మనీ బేస్, మనీ స్టాక్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లీజ్ దీని ఫార్ములా ఏంటో చెప్తానమ్మా. M0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటమ్మా? M0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI ప్లస్
ఒక పాయింట్ ని మిస్ చేసాం. అక్కడ ఏం రాసుకున్నామమ్మా, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్. అలా కాకుండా చిల్డ్రన్ ప్లీజ్, మనం అందరూ డే టు డే బ్యాంక్ లో మనీ పెడుతున్నామా లేదా? ఎస్తానమ్మా. మనీ పెట్టినప్పుడు బ్యాంక్స్ వాళ్ళని ఏమనుకుంటారు, డిపాజిట్స్. ఆ డిపాజిట్స్ లో నుంచి కంపల్సరీగా ఏం మెయింటైన్ చేయాలి, సిఆర్ఆర్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద సిఆర్ఆర్? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ డిపాజిట్స్ ఎవరి దగ్గర పెట్టాలి, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ విత్ ఆర్బీఐ పెట్టాలి. కరెక్టేనా కాదా? కరెక్టేనమ్మా? ఎస్, పెట్టాలి. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారు అంటే బ్యాంకర్స్ రిజర్వ్స్. చెప్పండి, ఏ రూపంలో పెడుతున్నారు? ఏ రూపంలో పెట్టాలి? క్యాష్. సే ఈరోజు టోటల్ డిపాజిట్స్ ఒక బ్యాంక్కి 100 రూపీస్ వచ్చాయమ్మా. సిఆర్ఆర్ 4.5% ఉందమ్మా. ఎంత ఉందమ్మా? 4.5%. అంటే ఆర్బీఐ దగ్గర ఎంత పెట్టాలి? 4.5, 4 రూపీస్ 50 పైసా. అంటే వాళ్ళ దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 95.5. వాళ్ళు ఎంత లెండ్ చేయగలుగుతారు? 95.5 లెండ్ చేయగలుగుతారు. నేను దీన్ని 45% చేస్తే అవునా కాదా? ఈ మనీ ఎక్కడ పెడుతున్నారు? ఇందాక 4 రూపీస్ 50 పైస్, ఇప్పుడు 45 ఎక్కడ పెట్టారు? ఆర్బీఐ. అంటే మీరు ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారా లేదా? దీన్ని బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ. దీంట్లో ఏం పెడతారు? సిఆర్ఆర్ఏ కదమ్మా. ఏం పెట్టారమ్మా? సిఆర్ఆర్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఎం నాట్? చెప్పండి అమ్మా. What is the formula, amma? Currency with the public plus bankers deposits with the RBI plus other deposits with the RBI. Bankers deposits అంటే CRR కదమ్మా. CRR ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. అందుకే ఈ మనీని ఏమంటాం? రిజర్వ్ మనీ. ఇది ఎవరు ఇష్యూ చేశారు? సెంట్రల్ బ్యాంక్. అందుకే ఈ మనీని ఏమన్నాం? సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనీ. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఈ సిఆర్ఆర్ ని నేను మారిస్తే ఏం మారిస్తేమా? మనీ సప్లై మారిపోతుందా లేదా? అంటే ఎం నాట్లో ఉన్న ఈ బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ని నేను కొంచెం చేంజ్ చేసినా ఎకానమీలో చేంజ్ చేయగలనా లేదా? అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మనీ. అందుకే దాన్ని ఏమంటాము? హై పవర్డ్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? హై పవర్డ్ మనీ. మీరందరూ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అమ్మా, నేను ఆర్బీఐ అమ్మా. ఇది నాకు అసెట్టా? మీరు ఏదైతే డిపాజిట్ నాకు పెట్టారో, ఏ డిపాజిట్ అయినా బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో లైబిలిటీనే కదమ్మా. అలాగే మీ డిపాజిట్స్ ఆర్బీఐ నాకు అసెటా లైబిలిటీనా? లైబిలిటీ. ఈరోజు కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్, ఇదేమన్నా సొంతమని ఇంట్లో నుంచి తీసుకొచ్చి ప్రింట్ చేసి ఇచ్చానా? నో, ఇట్స్ ఎ లైబిలిటీ. అవునా కాదా? ఎవరైతే వేరే కంట్రీ వాళ్ళు నా దగ్గర డిపాజిట్ పెట్టారో, ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ ఏజెన్సీస్ కావచ్చు, ఫారిన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, ఫారిన్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, క్వాజీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాదు, నా సొంతమనినా? నో, ఫర్ మీ ఇట్స్ లైబిలిటీ. అవునా కాదా? ఈ మూడింటిని కలిపి ఏమంటాము? మానిటరీ లైబిలిటీస్ అంటే. ఏమంటారమ్మా? నేనే ప్రింట్ చెయ్యకపోతే అసలు ఈ కరెన్సీ రిలీజ్ అయ్యేదా? నో. దాన్ని బేస్ అన్నా అనొచ్చు, స్టాక్ అన్నా అనొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద అదర్ నేమ్స్ ఫర్ ద ఎం నాట్? ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా. కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్, బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ. వాట్ ఆర్ ద బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బీఐ అంటే సిఆర్ఆర్ఆర్ రిజర్వ్స్ ఏ కదమ్మా. రైట్. ఎం నాట్ కి 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫార్ములా కంప్లీటెడ్ మా, కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ. ఓకే. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఏ ఫార్ములా ఉంటుందమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం చేయాలి అంటే మనకి ఆర్బీఐకి 2 ఫార్మాట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఓకే, ఎస్ 1 minute మా. Okay, this is the balance sheet, children. Liabilities any portions ka divide అయిందమ్మా? 2 portions. What are them? మానిటరీ లైబిలిటీస్, నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీస్. ఇప్పుడు నాకు ఈ మొత్తం మీద మానిటరీ లైబిలిటీస్ మాత్రమే కావాలి. ఏం చెయ్యాలి? ఈ లైబిలిటీస్ మాత్రమే కావాలి. ఏం చెయ్యాలి? ఈ టోటల్ అసెట్స్ సైడ్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాంట్లో నుంచి ఏం మైనస్ చెయ్యాలి? నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీస్ చేస్తే వస్తుందా లేదా? ఎస్. కాబట్టి ఒక్కసారి టోటల్ అసెట్స్ కి హెడ్డింగ్ చూడండి. ఆర్బీఐ క్రెడిట్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. కరెక్టేనమ్మా అమ్మా? A1 A2 ఇక్కడ ముద్దాయిలు కాదమ్మా. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఆర్బీఐ క్రెడిట్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఆర్బీఐ క్రెడిట్ టు ద ఏ గవర్నమెంట్ అమ్మా? స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇంకా క్రెడిట్ ఎవరికి ఇచ్చింది? కమర్షియల్ సెక్టర్స్. ఇంకా ఎవరికి ఇచ్చింది? క్లెయిమ్స్ ఆన్ బ్యాంక్స్. ఇంకా ఏంటి? నెట్ ఫారిన్ అసెట్స్. ఇంకా ఏంటి? అదర్ అసెట్స్.
మైనస్ ఏం చేయాలి, నాన్ మానిటరీ లయబిలిటీస్. ఒక్కసారి ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. టోటల్ అసెట్స్ కి ఏమొస్తుంది, టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ నాన్ మానిటరీ లయబిలిటీ. వాట్ ఆర్ ద టోటల్ అసెట్స్ చెప్పండి అమ్మా. క్రెడిట్ టు ద ఎవరికి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంది. గవర్నమెంట్ అని రాసి ఏమి చెప్పకపోతే ఇద్దరు ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవ్వండి, ఓకేనమ్మా. క్రెడిట్ టు ద గవర్నమెంట్ ప్లస్ క్రెడిట్ టు ద ఎవరికి, కమర్షియల్ సెక్టర్. ఏమంటారమ్మా, కమర్షియల్ సెక్టర్ ప్లస్ ఇంకా ఎవరికి, గ్రాస్ క్లెయిమ్స్ ఆన్ బ్యాంక్స్. ఏమంటారమ్మా, గ్రాస్ క్లెయిమ్స్ ఆన్ బ్యాంక్స్ ప్లస్ నెట్ ఫారిన్ అసెట్స్. ఏ అసెట్స్ అమ్మా, నెట్ ఫారిన్ అసెట్స్ ప్లస్ ఏ అసెట్స్ అమ్మా, అదర్ అసెట్స్ మైనస్ నాన్ మానిటరీ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు 2 థింగ్స్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే 2 చాప్టర్స్ కి యాడ్ అవుతుంది, ఓకేనమ్మా. ఎస్, క్రెడిట్ టు ద గవర్నమెంట్. ఏమంటారమ్మా, క్రెడిట్ టు ద గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు నేను క్రెడిట్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఇస్తున్నాను. ఎవరికి ఇస్తున్నానమ్మా, myself is the Reserve Bank of India. I am giving credit to everiki, central government. Central government ki నేను 3 types of loans ఇస్తాను, ఓకేనమ్మా. ఒకటి షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. ఇంకొకటి లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. ఇంకొకటి పర్పెచువల్ లోన్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, పర్పెచువల్ లోన్స్. లెట్ us see what is the short term loans. ఇప్పుడు నేను సెంట్రల్ బ్యాంక్ అమ్మా, ఇప్పుడు మోడీజీ నా దగ్గరికి వచ్చారు, షార్ట్ టర్మ్ లోన్ కావాలి అన్నారు. ఏం కావాలన్నారు, షార్ట్ టర్మ్ లోన్. ఎస్ ఇస్తానమ్మా. అవి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 months ఉంటాయి, అదర్ దాన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 months ఉంటాయి. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 months అయితే వాళ్ళు నాకేం రాసి ఇవ్వాలి అంటే, మోడీజీ ఏం రాసి ఇవ్వాలి అంటే ట్రెజరీ బిల్స్ రాసి ఇవ్వాలి. ఏం రాసి ఇవ్వాలమ్మా, ట్రెజరీ బిల్స్. అదర్ దాన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 months, సే 10 days కావచ్చు, 100 days కావచ్చు, 140 days కావచ్చు. అలా కావాలి అంటే ఏ డేట్ తో మెచ్యూరిటీ అయితే ఆ డేట్ తో పిలుస్తాం కాబట్టి డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, డేటెడ్ సెక్యూరిటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ దగ్గర బారో చేస్తే ఏం రాసి ఇవ్వాలి, ఏం రాసి ఇవ్వాలి, ట్రెజరీ బిల్స్ అయితే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 months లో ఉంటాయి, డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ అయితే అదర్ దాన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 months లో ఉంటాయి. ఇవి రెండు 1 year లోపే మెచ్యూర్ అవుతూ ఉంటాయి, ఓకేనమ్మా. లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అయితే ఏం రాసి ఇవ్వాలి అంటే క్యాపిటల్ బాండ్స్ ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలమ్మా, క్యాపిటల్ బాండ్. అలాగే పర్పెచువల్ లోన్, వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ కి నా దగ్గరికి వస్తారు. ఏ అమౌంట్ కి వస్తారు, వెరీ స్మాల్. సేమ్ ఒక 1 crore కోసం మోడీజీ నా దగ్గరికి వచ్చారు, ఓకేనమ్మా. జనరల్ గా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఇస్తాం. ఏమి ఇస్తామమ్మా, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కాకుండా చాలా తక్కువ మనీ కావాలి, అయితే నాకు ఎకానమీలో చిల్లర కావాలి, చేంజ్ కావాలి. ఏం కావాలమ్మా, చేంజ్. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, ఈరోజు మన కంట్రీలో 1 rupee కాయిన్, లెస్ దాన్ 1 rupee కాయిన్ ప్రింట్ ఆర్బీఐ చెయ్యదు. ఎవరు చేస్తారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. ఎవరు చేస్తారమ్మా, ఏ కరెన్సీ, 1 rupee లెస్ దాన్ 1 rupee. ఎస్, నీకు 1 crore కావాలి కదా, నువ్వే ప్రింట్ చేసుకో, రూపాయి కాయిన్స్ లెస్ దాన్ 1 rupee కాయిన్స్ నువ్వే ప్రింట్ చేసుకో అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళకి ఇస్తాను. అయితే వాళ్ళు నాకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఒరిజినల్ అమౌంట్ నాకు పే చేయాలి. ఇది 1 year కావచ్చు, 4 years కావచ్చు. రోలింగ్ ప్లాన్ లాగా ఏమవుతుంటుందంటే లాంగ్ రన్ లో వాళ్ళు నాకు అసలు పే చేస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ప్రింటింగ్ కాస్ట్ వాళ్ళకే పడిందా లేదా. ఎస్ సార్ నోమా, కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఏదైతే మన మోడీజీ ప్రింట్ చేశారో 1 crore of rupees, మోడీజీకి అసెట్టా లయబిలిటీనా, హీ హాస్ టు పే టు ద ఆర్బీఐ. ఏ కరెన్సీ అయినా అల్టిమేట్ గా ఎవరి దగ్గరికి వచ్చి చేరాలి, ఆర్బీఐ దగ్గరికే వచ్చి చేరాలి. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా. దాని హైయెస్ట్ అథారిటీ వీళ్ళకే ఉంటుంది, ప్రింట్ చేసే రైట్ మాత్రమే గవర్నమెంట్కి ఉంటుంది, ఓకేనమ్మా. అర్థమైందమ్మా, ఓకేనమ్మా. ఇది కరెన్సీ లైబిలిటీనే కదమ్మా, గవర్నమెంట్కి లైబిలిటీనే కదమ్మా. ఎస్, కాబట్టి ఫార్ములాలో రాసేటప్పుడు మీరు ఏం రాయాలి అంటే, క్రెడిట్ టు ద గవర్నమెంట్ పక్కనే గవర్నమెంట్ కరెన్సీ లైబిలిటీ అని రాయాలి. ఏం రాయాలమ్మా, గవర్నమెంట్ కరెన్సీ లైబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే, నేను ఇందాక 1 crore rupees ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ రీపే చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ అక్కర్లేదు, లాంగ్ టర్మ్ లో ఎప్పుడైనా దీన్ని తీర్చచ్చు అని చెప్పామా లేదా. ఎస్ అనమా. దీన్ని ఏమంటామా, క్రెడిట్ అనేది కేవలం ట్రెజరీ బిల్స్, డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్, క్యాపిటల్ బాండ్స్ రూపంలోనే కాదు, ఈవెన్ ఎలా కూడా ఇస్తామంటే గవర్నమెంట్ కరెన్సీ లైబిలిటీస్ ఇస్తాం. ఏమి ఇస్తామమ్మా, గవర్నమెంట్. ఇవన్నీ ఎవరికి మాత్రమే ఇస్తామంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎవరికి ఇస్తామమ్మా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఓడి ఫెసిలిటీ ఇస్తాం. ఏమి ఇస్తామమ్మా, ఓడి ఫెసిలిటీతో పాటు ఏమి ఇస్తాము అంటే ఓన్లీ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ బాండ్స్ మాత్రమే ఇస్తాం. ఏమి ఇస్తామమ్మా, లాంగ్ టర్మ్. ట్రెజరీ బిల్స్, డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ ఇంకేమీ ఇవ్వము, ఓకేనమ్మా. Can you get this, ma? Clear, children? Yes, may I know the formula, please? అలాగే నెట్ ఫారిన్ అసెట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, నెట్ ఫారిన్ అసెట్.
ఫారిన్ అసెట్స్ అంటే మనం ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అంటాం. జనరల్గా ఏమంటారమ్మా, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ 4 ఉంటాయమ్మా. ద ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఫారిన్ కరెన్సీ అండ్ ఫారిన్ బిల్స్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ గోల్డ్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. నెక్స్ట్ వన్ రిజర్వ్ ట్రాన్షీ పొజిషన్ అంటాము. ఇప్పుడు ఇంత డెప్త్ అయితే మీకు అక్కర్లేదమ్మా. కరెన్సీని ప్రింట్ చేయాలంటే మన ఇండియన్ వచ్చేసి మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతుంది. ఏ సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతుంది? మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ ని 1962లో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అడాప్ట్ చేసుకుంది. ఓకేనమ్మా. ఈ 1962 ప్రకారం ఫారిన్ కరెన్సీ 115 crores ఉండాలి. ఎంత ఉండాలి? గోల్డ్ ఎన్ని క్రోర్స్ ఉండాలి? 85 crores. టుగెదర్ ఎన్ని క్రోర్స్ ఉండాలి? 200 crores. 200 crores అనేది మినిమం రిజర్వ్ లో ఉండాలి. ఎవరి దగ్గర ఉండాలి? ఆర్బీఐ. అంతకన్నా డబ్బులు తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది? ఆర్బీఐకి కరెన్సీని ప్రింట్ చేసే రైట్ లేదు. ఓకేనమ్మా. ఎంత ఉండాలి? మేడం మీకు ఏమైనా పిచ్చా? ఈరోజు కామన్ పర్సన్ దగ్గర కూడా 100 కోట్లు ఏంటి, 200 ఏంటి, 1000 కోట్లు నార్మల్ గా కనిపిస్తుంటే మీరు 200 కోట్లు ఏ ఇయర్ ప్రైసెస్ మా? 1962 ప్రైసెస్ ప్రకారం. ఓకేనమ్మా. ఏ ఇయర్లో లాంచ్ చేసామో ఆ ఇయర్ ప్రైసెస్ ప్రకారం అప్పుడున్న ఎక్స్చేంజ్ రేట్, అప్పుడున్న గ్రామ్ గోల్డ్ వాల్యూని బట్టి మనకు ఉండాలి. ఓకేనమ్మా. ఎస్. 200 crores మినిమం రిజర్వ్ లో ఉంటేనే మన ఇండియాలో మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి అన్లిమిటెడ్ గా కరెన్సీని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఏం చేసుకోవచ్చు? అన్లిమిటెడ్. మరి ప్రింట్ చేసి ఇష్యూ చేస్తే కరెన్సీకి వాల్యూ ఉండదు. అవునా కాదా? అందుకే ఇవ్వదు. ఓకే. కానీ మనం కరెన్సీని ప్రింట్ విచ్చలవిడిగా చేసుకోవచ్చు. ఎవరు మనకు అబ్జెక్షన్ చెప్పే రైట్ లేదు. ఏం మెయింటైన్ చేయాలి? మినిమం రిజర్వ్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. మినిమం రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఈరోజు మార్కెట్లోకి 100 కోట్లు రిలీజ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఎంత ప్రింట్ చేయాలి? 200 crores ప్రింట్ చేయాలి. ఏం ప్రింట్ చేయాలి? తర్వాత 100 crores కి రిలీజ్ చేయాలంటే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. ఏంటి అంటే 100 crores ఆఫ్ వర్త్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ప్లస్ గోల్డ్ కొనాలి. ఏం కొనాలమ్మా? ఫారిన్ కరెన్సీ ప్లస్ గోల్డ్ కొని మీ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ కి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా. ఓకేనమ్మా. అప్పుడు మాత్రమే మీకు రైట్ వస్తుంది. మార్కెట్లోకి 100 కోట్లు రిలీజ్ చేసుకునే రైట్ వస్తుంది. అంటే ఆర్బీఐ ప్రింట్ చేసి కరెన్సీ ఏదైతే రిలీజ్ చేస్తుందో ఆ కరెన్సీ ఆర్బీఐకి లైబిలిటీనా అసెట్టా? లైబిలిటీ. కరెక్టేనమ్మా. ఏదైతే కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ అని మనం కొట్టుకొని చచ్చిపోతున్నామో అదంతా కూడా ఏంటి? ఆర్బీఐకి అసెట్టా? లైబిలిటీనా? లైబిలిటీ. దాని ఈక్వివలెంట్ అసెట్ ఏంటి? ఫారిన్ కరెన్సీ అండ్ గోల్డ్. ఓకేనమ్మా. అమ్మా అర్థమైందా? ఎస్. ద టాపిక్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ మా. కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్, డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ అంటే సిఆర్ఆర్ కదమ్మా. ఎస్. ప్లస్ ఏంటమ్మా? అదర్ డిపాజిట్స్ లో ఎవరు ఉండొచ్చు? క్వాజీ గవర్నమెంట్, ఓకే, ఫారిన్ గవర్నమెంట్, ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్. సరిపోయిందమ్మా. వాట్ ద 2 ఫార్ములాస్ ఫర్ ద M0 ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ద 2 ఫార్ములాస్ ఫర్ M0 అమ్మా? Currency with the public plus bankers deposits with the RBI plus other deposits with the RBI. Otherwise, credit to the central government plus government currency liabilities plus credit to the commercial sector plus gross claims on banks plus net foreign assets plus other assets minus non-monetary liabilities. Monetary liability అన్నా M0 అన్నా ఒకటే అని చెప్పానా లేదా? ఇప్పుడే మీకు చూపించానమ్మా. మానిటరీ లైబిలిటీలో ఈ 3నే కదమ్మా ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్, బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ అండ్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ. ఓకే, రైట్. మనీ మల్టిప్లయర్ ఏమంటారమ్మా? మనీ మల్టిప్లయర్. మనీ మల్టిప్లై అవ్వాలంటే సప్లై అవ్వాలన్నా స్టాక్ లో ఉండాలన్నా? సప్లై స్టాక్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? స్టాక్ సప్లై మీద డిపెండ్ అవుతుందా? సప్లై డిపెండ్స్ అపాన్ స్టాక్. మనీ సప్లై బై 2 ఎస్ఏ అవుతుంది కాబట్టి మనీ మానిటరీ బేస్ రాస్తున్నా. ఏం రాస్తున్నానమ్మా? మానిటరీ బేస్. కరెక్టేనమ్మా. మానిటరీ బేస్ అన్నా, హై పవర్డ్ మనీ అన్నా, M0 అన్నా ఒకటే కదమ్మా. ఎస్. మనం పీవీ రేషియోస్ రాస్తుంటాం. సింగిల్ టైం పీరియడ్ ఇస్తే అది రాస్తాం, కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్. 2 టైం పీరియడ్స్ ఇస్తే చేంజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద మనీ మల్టిప్లయర్ అమ్మా? డెఫినేషన్ కూడా వచ్చేసింది. చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై బై చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ బేస్. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ప్లీజ్? చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై బై చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ బేస్. అమ్మ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకేనమ్మా. ఎస్. మనీ MM ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా MS బై డెల్టా MB. మానిటరీ బేస్ ఆర్ హై పవర్డ్ మనీ అని చెప్పచ్చు. మనీ సప్లై ఏ విధంగా ఉండొచ్చు? మనీ సప్లై అంటే NM1 NM2 NM3నే కదమ్మా. అవే కదా చెప్పుకుంది. అయితే కరెన్సీలో ఉండాలి, కాకపోతే ఏదో ఒక డిపాజిట్స్లో ఉండాలి. అవునా కాదా? ఎలా ఉండాలమ్మా? అయితే కరెన్సీ, కాకపోతే డిపాజిట్స్. అంటే చెప్పడమ్మా.
మనీ సప్లై ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్. అవునా కాదా? ఎస్. మానిటరీ బేస్ అంటే M0 కదమ్మా. ఏ రూపంలో ఉండాలి? కరెన్సీ అన్నా ఉండాలి లేదా రిజర్వ్స్ రూపంలో ఉండాలి. ఎలా ఉండాలమ్మా? రిజర్వ్స్ అంటే సిఆర్ఆర్, బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ. అదర్ డిపాజిట్స్ ని మనం ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటాము. ఏం చేస్తుంటామమ్మా? ఇగ్నోర్. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద మనీ మల్టిప్లయర్ అమ్మా? ఇట్ రెఫర్స్ టు ద చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ బేస్. అవునా కాదా? What is the formula for the money supply? Currency plus deposits. Monetary base, currency plus reserve. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the formula for the money multiplier అమ్మా? Money supply by monetary base. అదే 2 time periods లో ఇస్తే change in money supply by change in monetary base is equals to ఏం చెప్తాము అంటే మా చెప్పండి అమ్మా, కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్స్. అవునా కాదా? రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి మా, కరెన్సీ ఇవన్నీ కూడా డిపాజిట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా లేదా? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? క్యాష్ అట్ బ్యాంక్. ఇప్పుడంటే మనకు జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇంతకు ముందు మినిమం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అవునా కాదా? మినిమం బ్యాలెన్స్ కన్నా ఎక్కువ విత్డ్రా చేసే రైట్ మనకి లేదు. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్. C/D చెప్పచ్చమ్మా? డిపాజిట్స్ బై డిపాజిట్స్. ఓకే. కరెన్సీ బై డిపాజిట్స్. రిజర్వ్స్, సిఆర్ఆర్ అంటే ఏమని చెప్పామమ్మా? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ డిపాజిట్స్. రిజర్వ్స్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి? డిపాజిట్. అటు కరెన్సీ కానీ ఇటు రిజర్వ్స్ కానీ రెండు దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి? డిపాజిట్స్. అన్ని డిపాజిట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి బోత్ న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని దేంతో చేసామంటే వి డివైడెడ్ విత్ డిపాజిట్స్. అవునమ్మా? కరెన్సీ బై డిపాజిట్స్ ని కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో అనొచ్చమ్మా? చెప్పచ్చా? ఎస్. డిపాజిట్స్ బై డిపాజిట్స్ సేమ్ అవుతుంది 1. కరెన్సీ బై డిపాజిట్స్ ని ఏమనొచ్చు? కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో. రిజర్వ్ బై డిపాజిట్స్ ని ఏమనొచ్చు? రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఎస్. చెప్పండమ్మా, వాట్ ఇస్ ద మనీ మల్టిప్లయర్ ఫార్ములా? ఒక్కసారి చెప్పండమ్మా. మనీ మల్టిప్లయర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండమ్మా, money supply by monetary base is equals to currency plus deposits by currency plus reserves is equals to deposits మీద కాకుండా ఇంకా వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అవుతుందమ్మా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ మీద కాకుండా ఇంకా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందా? ఇంకా దేని మీద డిపెండ్ అవ్వదు కాబట్టి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో అంటాం. కానీ మనం గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ రాయొచ్చు. డెట్ ఒక ఈక్విటీ మీదనే డిపెండ్ అవుతుందా? నంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? నంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. డెట్ ఈక్విటీ మీద డిపెండ్ అయిన పోర్షన్ ని డెట్ ఈక్విటీ రేషియో అంటాం. ఏమంటారమ్మా? డెట్. ఏ దాని మీద డిపెండ్ అయితే దాన్ని చెప్తాము. కానీ ఇక్కడ డిపాజిట్స్ మీద తప్ప వేరే దాని మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి మీరు కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో అన్న అనొచ్చు లేదా సింపుల్ గా కరెన్సీ రేషియో అనొచ్చు. ఏమనొచ్చుమా? కరెన్సీ రేషియో. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో అమ్మా? ఆర్ కరెన్సీ రేషియో? కరెన్సీ బై డిపాజిట్స్. అంతేనా కాదా? ఎస్. ఆర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ బై క్యాష్ అట్ బ్యాంక్. ఓకే. బై దీనికి డిపాజిట్స్ తో చేయడం వల్ల కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ప్లస్ రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో. ఇప్పుడు దీన్ని రిజర్వ్స్ డిపాజిట్స్ మీదనే కదమ్మా డిపెండ్ అయ్యేది కాబట్టి రిజర్వ్ రేషియో స్మాల్ ఆర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? స్మాల్ ఆర్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా రైట్ నౌ చెప్పండి అమ్మా? కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ప్లస్ 1 బై కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ప్లస్ రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఇక్కడ వరకు అందరికీ క్లారిటీగానే ఉంది కదమ్మా. ఇప్పుడు ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ వస్తాయి. ఏమొస్తాయమ్మా? ఎక్సెస్ రిజర్వ్. ఎస్. గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కూడా 2 బ్యాంక్స్ అమ్మా, గర్ల్స్ బ్యాంక్ అండ్ బాయ్స్ బ్యాంక్ అమ్మా. ఇద్దరికి టోటల్ డిపాజిట్స్ వచ్చేసి 100 రూపీస్ వచ్చాయి. ఎంత వచ్చాయమ్మా? 100. కంపల్సరీగా మీరు ఏం మెయింటైన్ చేయాలి? సిఆర్ఆర్ 4 రూపీస్. అవునా కాదా? ఎస్ఎల్ఆర్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. ఎంత? 18 రూపీస్. అవునా కాదా? టుగెదర్ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇవన్నీ కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేయాలా? మీ ఇష్టమా? రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ అంటే ఏమంటారమ్మా? రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్. ఈ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ లో టోటల్ డిపాజిట్స్ లో నుంచి రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ తీసేస్తే మీకు బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చింది? ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. ఏమంటారమ్మా? ఎక్సెస్ రిజర్వ్. What are the excess reserves? The reserves in excess of required reserves. CRR and SLR మీద ఇంకా బ్యాలెన్స్. ఈ 78 రూపీస్ లో గర్ల్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చేసి ఒక 108 రూపీస్ కోసం వచ్చారమ్మా. ఓకే, మీరు ఇచ్చేసారు అంటే మీకు ఇంకా ఎంత మనీ కావాలి? 30 రూపీస్ కావాలి. కానీ బాయ్స్ దగ్గరికి ఎంత కోసం మాత్రమే వచ్చారు? 48 రూపీస్. అంటే బాయ్స్ దగ్గర ఇంకా ఎంత ఎక్సెస్ గా ఉంది? 30. వీళ్ళ దగ్గర 30 సర్ప్లస్ గా ఉంది, మీకు 30 స్కేర్సిటీగా ఉంది. అవునా కాదా? ఇక్కడ వరకు ఓకేనమ్మా? ఓకే. బాయ్స్ మీ దగ్గర వచ్చిన టోటల్ డిపాజిట్స్ లో ఇంకా 30 రూపీస్ మిగిలిపోయినాయా లేదా?
ఈ 30 రూపీస్ని ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? మీ దగ్గరే మిగిలిపోయినాయా లేదా? ఇది క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్సా కాదా? ఏమంటారమ్మా? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడికి పంపిస్తారు? ఆర్బీఐకి పంపించాలి. ఎక్కడికి పంపించాలమ్మా? ఆర్బీఐ. ఇప్పటి వరకు ఫార్ములా ఏం రాసాము అంటే మనీ సప్లై బై మానిటరీ బేస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ మాత్రమే రాసాము. రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ మాత్రమే కాదు, బాయ్స్ దగ్గర ఉన్న 30 రూపీస్ కూడా నా దగ్గరికే వచ్చేస్తుందా లేదా? దాన్ని ఏమంటాం? ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఎక్సెస్ రిజర్వ్. ఫార్ములా చెప్పండమ్మా. అయిపోయింది. మనీ మల్టిప్లయర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మనీ సప్లై బై మానిటరీ బేస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్. అంటే కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ప్లస్ 1 బై కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ప్లస్ రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో. ఓకేనమ్మా? లేదా ఇంకా ఏం రాయొచ్చు? కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ ప్లస్ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్. ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ కూడా డిపాజిట్ లో నుంచి మిగిలిన బ్యాలెన్సే కదమ్మా. అవి కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి? డిపాజిట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి. అప్పుడు ఏం రాలి? దాన్ని కూడా బై డిపాజిట్స్ చేస్తాము. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమొస్తుందమ్మా? కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో, డిపాజిట్స్ బై డిపాజిట్స్ 1, కరెన్సీ బై డిపాజిట్స్ కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో, రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో, ఎక్సెస్ రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? సో ఎన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చాయమ్మా మనీ మల్టిప్లయర్కి చెప్పండి అమ్మా. మనీ మల్టిప్లయర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడే రాస్తే సరిపోతుంది కదమ్మా. చేంజ్, ఇది ఒక ఫార్ములా. 1 2 3 4 5 6 అవునా కదా? ఇంకో ఫార్ములా ఉందమ్మా. 1 బై రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియో. ఏంటమ్మా? 1 బై రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియో. ఒకవేళ 22% కదమ్మా, నేను 20% రాస్తున్నా. ఎంత రాస్తున్నా అంటే 5 వస్తుందా లేదా? మీరు 100 రూపాయలు పెడితే బ్యాంక్లో ఏం పెడితేమా? 100 రూపీస్ బ్యాంక్లో పెడితే ఆ బ్యాంక్ ఏం చేయాలమ్మా? 20% ఏం చేయాలి? సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ తీసేయాలి. అంటే బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 80. బ్యాంక్ చూసుకుంటూ కూర్చుంటుందా? వేరే వాళ్ళకు లెండ్ చేస్తుందా? లెండ్ చేస్తుంది. అంటే బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 80. మరి ఆ 80 వేరే వాళ్ళకు లెండ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మీద న్యూ డిపాజిట్ వస్తుందా లేదా? ఆ న్యూ డిపాజిట్ మీద 20% అంటే ఎంత? 16. అంటే ఆ బ్యాంక్ మరి దాంట్లో బ్యాలెన్స్ తీసి ఎంత ఇస్తుంది? 64. మరి ఆ 64 న్యూ పర్సన్ మీద డిపాజిట్ వస్తుందా లేదా? ఆ న్యూ పర్సన్ డిపాజిట్ మీద మరి 20% ఇంకొక బ్యాంక్ ఏం మెయింటైన్ చేయాలి? సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ 20% అంటే ఎంత? 12.8. ఇలా మీరు టోటల్గా చేస్తే ఈ 100 రూపీస్ కాస్త ఏమవుతుంది? 500. ఏమవుతుందమ్మా? 500. మీరు కావాలంటే చూడండి. ఇవి జరగాలి అంటే కండిషనల్స్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాంక్ ద్వారా జరగాలి. ఎవరి ద్వారా జరగాలి? బ్యాంక్ ద్వారా జరగాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఉండదు. ఏముండదమ్మా? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ మల్టిప్లై అవుతుందా? బ్యాంక్లో పెడితేనే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఇంకొకరికి ఏమవుతుంది? మల్టిప్లై అవుతుంది. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఏమవ్వదు? మల్టిప్లై అవ్వదు. కాబట్టి ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాంక్ ద్వారా జరగాలి. సెకండ్ కండిషన్, బ్యాంక్ దగ్గర నో ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ ఉండకూడదు. బాయ్స్ ఇందాక 30 రూపీస్ మిగిలింది కదమ్మా, ఈ 30 రూపీస్ మిగిలితే మల్టిప్లై అవుతుందా? అవ్వదు, అక్కడే ఆగిపోతుంది. కాబట్టి ఏం ఉండకూడదు? ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ ఉండకూడదు. ఎవరికైతే బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చిందో లోన్ తీసుకున్న పర్సన్ టోటల్ మనీని ఏం చెయ్యాలి? స్పెండ్ చేయాలి. బ్యాంక్ లోనే చూసుకుంటూ కూర్చున్న మనీ ఏమవ్వదు? మల్టిప్లై అవ్వదు. బారోయర్ షుడ్ స్పెండ్ ఎవ్రీ రూపీ. ఏమవ్వాలమ్మా? బారోయర్ షుడ్ స్పెండ్ ఎవ్రీ రూపీ. ఈ మూడు చేసినప్పుడు మనం 20% కదమ్మా తీసుకుంది. 1/20% అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా? 5. ఈ 100 రూపీస్ కాస్త ఎంత అవుతుంది? 500 రూపీస్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఇంకొక ఫార్ములా ఏమొచ్చిందమ్మా? 1 బై రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియో. అమ్మా అర్థమైందమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో? Currency by deposit, reserve deposit ratio, reserves by deposit, excess reserve deposit ratio, excess reserves by deposits. What is the money supply? Currency plus deposits. Right. What is the monetary base ma? Currency plus required reserves plus excess reserves. Correct enama? అమ్మా కరెక్టేనా? ఎస్. ఒకవేళ సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ పర్సంటేజెస్లో ఇస్తే ఏం తీసుకోవాలమ్మా? 1 బై రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియో. అది డిపాజిటే కదమ్మా మల్టిప్లై అయ్యింది. యాక్చువల్గా డిపాజిట్ మల్టిప్లయర్ని 1 బై రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియో అంటాం. ఏమంటారమ్మా? 1 బై డిపాజిట్ అంటే ఆ డిపాజిట్ని క్రెడిటే కదమ్మా ఇచ్చింది. క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ అన్నా డిపాజిట్ మల్టిప్లయర్ అన్నా ఒకటే. 1 బై రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియో. ఈ మనీ మల్టిప్లయర్ క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ ఒకటే అవుతుందా మేడం? ఎస్. ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే
ఈ ఏమంటారు, ఈ అజంప్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా? అజంప్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద అజంప్షన్స్ అమ్మా? ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ మస్ట్ బి బ్యాంక్డ్, నో ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ అండ్ బారోయర్ షుడ్ స్పెండ్ ఎవ్రీ రూపీ. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఇవి అన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జామ్కి రావడానికి స్కోప్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఏరియాని టచ్ చేసి చెప్పాము. మీకు థియరీ వచ్చే ఆన్సర్స్ని నేను చెప్పాను. లిక్విడిటీ ట్రాప్ అనేది అందులో ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్స్ని నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా? ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయో చెప్పాను. M1 చెప్పాను, M1 M2 M3 M4 చెప్పాను, NM1 NM2 NM3 L1 L2 L3. ఇంకా ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా? M0కి 2 ఫార్ములాస్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్ములా ఒకటి, నార్మల్ ఫార్ములా ఒకటి చెప్పుకున్నాము. అలాగే ఇప్పుడు మనీ మల్టిప్లైర్కి టోటల్గా మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫార్ములాస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అన్నీ ఒకే చోట కలిపి చెప్పాను. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ మనీ మల్టిప్లైర్ చెప్పండమ్మా. మనీ సప్లై బై మానిటరీ బేస్, చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై బై చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ బేస్, కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్, కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. వాటిని రేషియోస్లో రాస్తే కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ప్లస్ 1 బై కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ప్లస్ రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో ప్లస్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో. అన్ని డిపాజిట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని బై డిపాజిట్స్ చేసి మనం రేషియోస్లోకి కన్వర్ట్ చేసాము. ఓకేనమ్మా? అయితే మనీ మల్టిప్లైయర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్ మల్టిప్లైయర్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటేమా, ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మస్ట్ బి బ్యాంక్డ్ అండ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఎక్సెస్ రిజర్వ్ చేయకూడదంటే లోన్స్ అంతా కూడా డిమాండ్ బాగుంది అని చెప్పచ్చు. అలాగే ఏం చెప్పాలంటే బారోయర్ ఎవ్రీ రూపీని స్పెండ్ చేసినప్పుడు మనీ మల్టిప్లైయర్ ఏమవుతుంది? క్రెడిట్ మల్టిప్లైయర్ అవుతుంది. ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే ఆ కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అది క్వశ్చన్గా కూడా మీకు ఉంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మీకు థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. మీరు ఒక్కసారి చదివితే ఈరోజు విన్నది కంపల్సరీగా గుర్తొస్తుంది. ఓకేనమ్మా? ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి మీరు చూసి మేడం ట్రై చేయాలన్నా మీరు ఫార్ములాస్లో కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉండండి మా, అయిపోతుంది. ఎస్, ఏదో ఒకటి చూద్దామమ్మా. ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్, టైమ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్, డిమాండ్. ఏం కనుక్కోమన్నారు? M1కి ఫార్ములా ఏంటి? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. ఇంకా వేరే డేటా మనకు అక్కర్లేదు, ఈచ్ కొట్టచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఇది తీసుకోవచ్చమ్మా? ప్లస్సే కదమ్మా? ఎస్. టైమ్ డిపాజిట్స్ అవసరమా? నో. డిమాండ్ డిపాజిట్స్? ఎస్. పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్? నో. అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. ఓకే? ఎస్. రైట్. ఏమన్నాడమ్మా? హై పవర్డ్ మనీ. నిజంగా మనకు అదర్ నేమ్స్ తెలియకపోతే ఏదో అనుకుంటాం, అవునా కదా? M0నే కదమ్మా హై పవర్డ్ మనీ అన్నాం. ఎస్. ఇక్కడ ఇవి చూస్తుంటే మనకి ఏ ఫార్ములా? ఫస్ట్ ఫార్ములానా సెకండ్ ఫార్ములానా? సెకండ్ ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫార్ములా? క్రెడిట్ టు ద గవర్నమెంట్ కరెన్సీ లయబిలిటీస్, క్రెడిట్ టు ద కమర్షియల్ సెక్టర్, గ్రాస్ క్లెయిమ్స్ ఆన్ బ్యాంక్స్ ప్లస్ నెట్ ఫారిన్ అసెట్స్ ప్లస్ అదర్ అసెట్స్ మైనస్ నాన్ మానిటరీ లయబిలిటీ. అన్ని ప్లస్ ఒకటే మైనస్ నాన్ మానిటరీ లయబిలిటీస్. చూద్దాం. Credit to the government plus minus plus credit to the commercial sector plus RBI non-monetary liabilities minus claims on banks plus net foreign assets plus government currency liabilities plus. అంతేనమ్మా? ఇంకా మనం క్యాల్సీ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రేపు మీరు ఎగ్జామ్కి ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇలాగే చూసుకోండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇంతకు మించి మీరు ఇబ్బంది పడి ఇక్కడ ఏదో చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోమన్నారమ్మా? ఏదో కనుక్కోమని ఉంటారమ్మా. M1 కనుక్కోమన్నారు. ఏం కనుక్కోమన్నారు? M1 కనుక్కుంటే M2 కనుక్కోవచ్చు కదమ్మా. M2కి ఫార్ములా ఏంటమ్మా? M1 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్. M1 ఇచ్చాడా? నో. M1 ఇవ్వకపోతే కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్. M2 కావాలి కాబట్టి. పోనీ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ఇచ్చారా? నో. అంటే అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవ్వాలి? స్మాల్ చూద్దాం. స్మాల్ కాయిన్స్ ఏం చేయాలి? ప్లస్ తర్వాత రూపీ కాయిన్స్ ప్లస్ నోట్స్ ప్లస్ మైనస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్స్, కరెక్టేనమ్మా? ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ డిపాజిట్స్. మిగతా డేటాని మీరు లెఫ్ట్ ఐతో కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఫార్ములా వస్తే అవి ఏవి ఇచ్చినా చెయ్యొచ్చు. మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఓకేనమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ మా? ఎస్. లాస్ట్ మా? ఎస్. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? కరెన్సీ ఇచ్చారు, రిజర్వ్స్ ఇచ్చారు, డిపాజిట్స్. ఇంకా వాళ్ళు ఏం కొట్టుకొని చచ్చిపోయినా ఓకేనమ్మా?
ఏమేమి ఇచ్చారమ్మా చెప్పండమ్మా. అయ్యో, ఇది చెప్పి నేను బ్రేక్ ఇస్తానమ్మా. ఎస్, ఏమేమి ఇచ్చారమ్మా? కరెన్సీ, డిపాజిట్స్, రిజర్వ్స్. మనకు దీంతో ఏం ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి చెప్పండి. మనీ మల్టిప్లయర్ ఏమేం కనుక్కోవచ్చు చెప్పండి. కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ అంటే మనీ సప్లై కనుక్కోవచ్చు. మానిటరీ బేస్ అంటే కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్స్ కనుక్కోవచ్చు. కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో అంటే కరెన్సీ బై డిపాజిట్ చేయొచ్చు. రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో అంటే రిజర్వ్స్ బై డిపాజిట్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఏం కనుక్కోవచ్చు? మనీ మల్టిప్లయర్ కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అయినా చేయొచ్చు. కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ప్లస్ 1 బై కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ప్లస్ రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో. దాని ఫార్ములాస్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఓకే చిల్డ్రన్, డేటా ఇవ్వంగానే మనకి ఏది అప్రోప్రియేట్ అవుతుంది ఫార్ములా అనేది కొంచెం కాన్సెప్ట్ లాజిక్ థింక్ చేయండి. అది ఏది అయినా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా చిల్డ్రన్, క్లియర్? మీకు బ్రేక్ ఎప్పుడు? ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? రిజర్వ్ రేషియో. రేషియో ఇస్తే రిజర్వ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చమ్మా. రిజర్వ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిజర్వ్స్ బై డిపాజిట్స్. ఇది ఇచ్చారు. ఇంకేమి ఇచ్చారమ్మా? డిపాజిట్స్. ఇప్పుడు రిజర్వ్స్ కనుక్కోవచ్చా? ఎలాగమ్మా? రిజర్వ్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో ఇంటూ డిపాజిట్. 10% ఇంటూ 800 ఎంత? సారీ 400 ఎంత? 40. అమ్మ నాలాంటి సైకో ఉంటే బిలియన్ ఇచ్చి ఒకటి ఏమి ఇస్తాం? మిలియన్. పాపం మన స్టూడెంట్స్ ఇది సర్టిఫైడ్ కాపీస్ ఎన్ని తెప్పించారు అమ్మా ఆ ఇయర్లో స్టూడెంట్స్. పాపం పిల్లలు మిస్టేక్ ఏం చేయలేదు, అంతా కరెక్ట్గా చేశారు. కానీ ఏం మర్చిపోయారు అంటే మిలియన్స్ బిలియన్స్, టోటల్గా ప్రాబ్లం రాంగ్. కానీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా 0.5 మాత్రమే కట్ చేశారు. అంటే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ రాంగ్, ఫార్ములా కరెక్ట్ కాబట్టి మొత్తం అది 3 మార్క్స్కి ఇచ్చారమ్మా. ఎస్, 2.5 మార్క్స్ అన్ని స్టూడెంట్స్కి అవార్డు అదే ఇచ్చారు. ఓకేనమ్మా? ఎస్, కాబట్టి లాస్ ఏమీ జరగలేదు. స్టూడెంట్స్ చాలా ఫీల్ అయ్యారు. నాకు కూడా అప్పుడు తెలియదమ్మా, అంటే ఫుల్ మార్క్స్ తీసేస్తారు అనుకున్నాను. అప్పుడు మాత్రమే నాకు తెలిసింది, ఓహో అంటే ఇలాంటి సబ్స్టిట్యూషన్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ టోటల్ మార్క్స్ అనేది నాకు అప్పుడే తెలిసిందమ్మా. అంతకుముందు నాకు తెలియదు. ఓకే, ఎస్, క్లియర్ చిల్డ్రన్? క్లియర్ అమ్మా? ఎస్, ఇంకా చేయడం కష్టం ఈజీనే కదమ్మా. రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, డిపాజిట్స్ ఉంది, కరెన్సీ ఉంది, ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు? మనీ మల్టిప్లైయర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. అంతే కదమ్మా చిల్డ్రన్? డస్ ఇట్ ఓకే? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ మా? ఎస్ ప్లీజ్, ఎవరికైనా ప్లీజ్. To anyone ma? That's it children. Yes. Now మానిటరీ పాలసీ. ఏంటమ్మా? మానిటరీ పాలసీ. ఆబ్జెక్టివ్స్ మీరు చదువుకోండి, ఇంపార్టెంట్ అయితే మాత్రం కాదు. ఏం కాదమ్మా? ఇంపార్టెంట్ కాదు. కాబట్టి మేము టైం వేస్ట్ చేయాలని అనుకోవడం లేదు. అలాగే మానిటరీ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం అడుగుతారు. ఏమడుగుతారమ్మా? మానిటరీ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం. అందులో ఛానల్స్ మిమ్మల్ని అడగరు. ఏమడగరమ్మా? ఛానల్స్ అడగరు. కాబట్టి రైట్. ఇంకా ఏం మాత్రమే ఉంది అంటే మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఏముందమ్మా? మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇది ఒక్కటి చదువుకొని పోతే మీరు చాలు, చదువుకోనక్కర్లేదు, విన్నా మీరు రాసేయగలుగుతారు. ఇందులో ఏ ఆన్సర్ని బుక్ తీసి మీరు బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో నేను చూపిస్తాను. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఏది మాత్రమే నేను ఫోకస్ చేస్తున్నానమ్మా? మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఈ మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి దేన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వస్తాయి? అమ్మ మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి వర్డ్స్ వస్తాయో చెప్తాను. మనీ సప్లై ఎవరు చేయాలి? ఆర్బీఐ. ఆర్బీఐ డైరెక్ట్గా మీకు నాకు పంచుతుందా? నో. ఎలక్షన్స్ లేవు, అవునా కాదా? కాబట్టి ఏం చేస్తుంది? త్రూ బ్యాంక్ ద్వారా ఇస్తుంది. ఎవరి ద్వారా ఇస్తుందమ్మా? బ్యాంక్. దీన్నే బ్యాంక్ లెండింగ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? బ్యాంక్ లెండింగ్. బ్యాంక్ లెండ్ చేసేదాన్ని క్రెడిట్ సప్లై ఏ కదమ్మా అనేది. ఏమంటారమ్మా? క్రెడిట్ సప్లై. అందుకే మనీ సప్లై ఆర్ మనీ మల్టిప్లయర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ అంటాము. ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఆ 3 అజంప్షన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి.
ఓకేనమ్మా. ఈ క్రెడిట్ సప్లై ఎలా చేరుతుంది మార్కెట్లోకి? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరిగితే ఎకానమీలో ఏం ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి? ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏమవుతుంది? ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ అయితే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది? నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఏమవుతుంది? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రైసెస్ పెరిగి ఏమొస్తాయి? ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగితే we require more liquid cash to purchase or less liquid cash to purchase? We require more liquid cash or more liquidity. అవునా కాదా? ఎస్. నేను స్క్రీన్ మీద రాసిన ఈ ప్రతి వర్డ్ ని మీరు సినానిమస్ గా యూజ్ చేయండి ఈ చాప్టర్ లో. ఏ వర్డ్స్ నమ్మా? మనీ సప్లై, బ్యాంక్ లెండింగ్, క్రెడిట్ సప్లై, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్, ఎకనామిక్ గ్రోత్, నేషనల్ ఇన్కమ్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఇన్ఫ్లేషన్, లిక్విడిటీ. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఏమైనా సరిగ్గా అర్థం కాకపోయినా ఈ టర్మ్స్ ని వాడి వీటి కాన్సిక్వెన్సెస్ రాస్తే అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. మీరు వేరే ఎక్కడ మేము రాసిన ఆన్సర్స్ చూసినా ఇవే టర్మ్సే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఇవి మాత్రమే కన్ఫైన్ అవుతాయి. ఏమవుతాయమ్మా? ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలమ్మా? మీరు అనుకున్నట్టుగా ఓన్లీ మనీ సప్లైని మాత్రమే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోల్ చేయదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్ వీటన్నిటిని కూడా ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి? ఆర్బీఐ. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇవి తగ్గించాలి, పెంచాలి అంటే తగ్గిపోతాయమ్మా? పెరుగంటే పెరుగైపోతుందా? నో. మరి ఇవన్నీ కంట్రోల్ చెయ్యాలంటే కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలి. ఏం కావాలమ్మా? ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. దాన్నే మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాము. అవి ఏవేవి? సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్, పాలసీ రేట్. ఓకేనమ్మా? ఇవన్నీ కూడా మనం లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీలో చదువుతాము. ఓకేనమ్మా? ఆ తర్వాత మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ, దీంట్లోనే బ్యాంక్ రేట్ చదువుతాం. ఏం చదువుతామమ్మా? బ్యాంక్ రేట్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్. ఏమంటారమ్మా? ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. మీకు ఎగ్జామ్ కడిగేది ఇవి మాత్రమే. ఓకేనమ్మా? ఎస్. చూద్దామమ్మా. సిఆర్ఆర్ అంటే తెలుసు కదమ్మా. వాట్ ఇస్ ద సిఆర్ఆర్ అమ్మా? సూపర్ అమ్మా. డెఫినేషన్ అమ్మా? Percentage of total deposits which the commercial banks has to keep with the RBI in the form of cash. ఇది ఒక్కొక్కరికి డిస్క్రిమినేషన్ చెయ్యదు. వసుధ, ఆర్బీఐ ఇద్దరు ఎవరు డిస్క్రిమినేట్ చెయ్యరు. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎవ్రీ బ్యాంక్ కి మనకి ఏ పర్సంటేజ్ మార్కెట్ లో ఉంటే అదే ఉంటుంది. ఇది 2 months కి ఒకసారి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. చేంజ్ అవ్వచ్చు, కాకపోవచ్చు. మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్ 2 months కి ఒకసారి రిలీజ్ చేస్తారు కాబట్టి బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్. ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు సిఆర్ఆర్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది? 4.5 అమ్మా. 0.5 ఎక్కడ రాద్దామని చెప్పేసి. టోటల్ డిపాజిట్స్ ఎంత? 100 రూపీస్. ఓకే. మీ దగ్గర ఎంత ఉందో సారీ, ఆర్బీఐ దగ్గర ఎంత పెట్టాలి? 4 రూపీస్. కమర్షియల్ బ్యాంక్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 96. అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఎంత లెండ్ చెయ్యొచ్చు? 96. మీరు లెండ్ చేస్తున్నారు అంటే క్రెడిట్ సప్లై జరిగినట్టే కదమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చినట్టే కదమ్మా? అంటే లిక్విడిటీ వరకు వచ్చినట్టేనా కాదా? మీరు ఏ టర్మ్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. పీపుల్ దగ్గర మోర్ మనీ ఉంది, నాకు అస్సలు నిద్ర రాదమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఏం చేయాలి? పెంచుదామా, తగ్గిద్దామా? చచ్చిపోతుందమ్మా వస్తుందా? ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉంది, పక్కింట్లో ఉంటేనే నిద్ర రాదమ్మా. ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, పెంచాలా, తగ్గించాలా? మోర్ మనీ ఉందంటే ఎకానమీలో ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందా లేదా? ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? ఆర్బీఐ. తగ్గించాలంటే ఇవ్వమంటే ఇస్తారా? వాళ్ళు ఏమైనా వస్తాలంటే అమాయకులా? నో. కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి? సిఆర్ఆర్ ని ఏం చేద్దాం? పెంచుదాం. 40% చేద్దాం. ఏం చేద్దామమ్మా? 40%. అప్పుడు ఆర్బీఐ దగ్గర ఎంత పెట్టాలి? 40. ఇక్కడ ఎంత? 60. అప్పుడు మీ లెండింగ్ తగ్గిపోతుందా లేదా? మీ లెండింగ్ తగ్గిపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్, ఎకనామిక్ గ్రోత్, నేషనల్ ఇన్కమ్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గిపోతుందా లేదా? ఎస్. ఇవి తగ్గాలి అంటే దీన్ని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా వాడొచ్చా లేదా? ఏ రిలేషన్ అమ్మా? సిఆర్ఆర్ కి బ్యాంక్ లెండింగ్ టు లిక్విడిటీ వరకు ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్. అమ్మ ఇంత పెంచరు, మీకు అర్థం కావడానికి చూపిస్తున్నాం. ఎకానమీలో ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందో అంతే డిఫ్లేట్ చేయాలి, మొత్తం పెంచుకుంటూ పోకూడదు. ఓకేనమ్మా? తగ్గించకూడదు. ఎంత ఉందో అంతే. దానికి రిక్వైర్మెంట్ పర్సంటేజ్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి 0.5 అని, 0.25 అని అంతే చేంజెస్ ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా? మీకు అర్థం కావడానికి కొంచెం మ్యాజికల్ ఫిగర్స్ ని చూపిస్తాం అంతే. ఓకేనమ్మా? క్లియర్ అమ్మా? ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే వెరీ సింపుల్ అమ్మా. రైట్. ఇఫ్ ఆర్బీఐ ఇంక్రీజెస్ సిఆర్ఆర్ ఏమవుతుంది? ఎకానమీ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందా, కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా?
ఇన్వర్స్ రిలేషనే కదమ్మా, రైట్. సిఆర్ఆర్ని ఇంక్రీజ్ చేసిందంటే ఎకానమీ ఏమవుతుంది, ఎకనామిక్ యాక్టివ్ కాంట్రాక్ట్, దాన్ని కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ అనాలి. ఏమనాలిమా, కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ. మనీ సప్లై ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. మనీ సప్లై తగ్గిపోతే మనీ మల్టిప్లయర్ కూడా ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. మనీ సప్లై అడగచ్చు, మనీ మల్టిప్లయర్ అడగచ్చు, ఎకానమీ ఎక్స్పాండా కాంట్రాక్షనా ఏదైనా అడగచ్చు. ఓకేనమ్మా. పీపుల్ దగ్గర డబ్బులు లేవమ్మా, కష్ట నష్టాల్లో ఉన్నారమ్మా, ఏం చేయాలమ్మా, మనీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, సిఆర్ఆర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. ఏ రిలేషన్, ఇన్వర్స్ రిలేషన్. కాబట్టి మనం బట్టి కొట్టక్కర్లేదు, ఏది గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు, ఇన్వర్స్ రిలేషన్. వాట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఆర్ అమ్మా, స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ మా, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ డిపాజిట్స్ ఎవరి దగ్గర పెట్టాలి, కమర్షియల్ బ్యాంక్ విత్ దెమ్సెల్స్, మీ దగ్గర మీరే పెట్టుకోవాలి. ఏ ఫామ్ లో పెట్టచ్చు, క్యాష్ రూపంలో పెట్టుకోవచ్చు, గోల్డ్ రూపంలో పెట్టుకోవచ్చు, అన్ఎన్కంబర్డ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఏమంటారమ్మా, అన్ఎన్కంబర్డ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ. అవి ఏవి, ఇందాక నేను చెప్పాను కదమ్మా, ఏం చెప్పాను గుర్తుందమ్మా, ట్రెజరీ బిల్స్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ లో, ఇంకమ్మా డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ గుర్తుందమ్మా. ఇవి మాత్రమే కాకుండా క్యాపిటల్ బాండ్స్, స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లోన్ సర్టిఫికేట్స్. ఈ లోన్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా క్యాపిటల్ బాండ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, క్యాపిటల్ బాండ్స్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఏ రూపంలో పెట్టుకోవచ్చు మీ దగ్గర, ట్రెజరీ బిల్స్ రూపంలో పెట్టుకోవచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్వి, లేదా డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ని పర్చేస్ చేసి మీ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు, లేదా స్టేట్ డెవలప్మెంటల్ లోన్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ బాండ్స్ ఇష్యూడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా. ఇవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి మేడం, ఎస్ దీన్ని చెప్పడానికి మనం కాన్సెప్ట్ని వెయిట్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా, ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందమ్మా, రైట్. మొత్తమా పర్సంటేజా, పర్సంటేజ్ ఆన్ దేని మీద, డిపాజిట్స్. అందుకే రిజర్వ్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ డిపాజిట్స్ అన్నాము, రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో అన్నాము. కరెక్టేనమ్మా, ఎస్. చూద్దామమ్మా, రైట్. ఈ రోజు మీకు దగ్గర టోటల్ డిపాజిట్స్ 100 రూపీస్ వచ్చాయమ్మా, రైట్. ఎస్ఎల్ఆర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందమ్మా, ఈ రోజు కూడా 18% ఉంది. అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్ దెమ్సెల్స్ దగ్గర ఎంత పెట్టుకోవాలి అంటే 18 రూపీస్. మీరు ఎంత లెండ్ చేయగలుగుతారు అంటే 82 రూపీస్. అవునా కాదా, ఎస్. వసుదా దీన్ని 98% చేస్తుందమ్మా. ఎంత చేసిందమ్మా, 98. అంటే మీ దగ్గర మీరు ఎంత పెట్టుకోవాలి, 98. ఎంత మాత్రమే లెండ్ చేయాలి, 2. అంటే ఎస్ఎల్ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కమర్షియల్ బ్యాంక్ లెండింగ్ టు లిక్విడిటీ ఏమైపోతుంది, డిక్రీజెస్. ఏ రిలేషన్, ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇది ఎప్పుడు చేయాలి, ఎకానమీలో మోర్ మనీ ఉన్నప్పుడా, లెస్ మనీ ఉన్నప్పుడా, మోర్ మనీ. ఎంత ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉందో అంత ఏం చేయాలి, కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఇలా చేస్తే దీన్ని కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా అమ్మా, అర్థమైందా? ఏ రిలేషన్ ఇది కూడా, ఇన్వర్స్. ఇన్ఫ్లేషన్ లో ఉంది ఎకానమీ, అంటే మోర్ మనీ ఉందా, లెస్ మనీ ఉందా, మోర్ మనీ. మనీ సప్లైని ఏం చేయాలి, తగ్గించాలి. తగ్గించాలంటే ఎస్ఎల్ఆర్ని ఏం చేయాలి, ఇంక్రీజ్. సిఆర్ఆర్ని ఏం చేయాలి, ఇంక్రీజ్. ఆ రెండింటిని కలిపి ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా, ఒకటే ఇంక్రీజ్ చేయాలా అనేది పర్సంటేజ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా, ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, ఇందాక నేను 2 బ్యాంక్స్ చెప్పాను గుర్తుందమ్మా, గర్ల్స్ బ్యాంక్, బాయ్స్ బ్యాంక్. గర్ల్స్ బ్యాంక్ లో, బాయ్స్ బ్యాంక్ లో ఇద్దరికి కూడా టోటల్ డిపాజిట్స్ ఎంత వచ్చాయి అంటే 100 రూపీస్. కరెక్టేనమ్మా, వచ్చింది. ఈ 100 రూపీస్ లో మీరు సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్ రెండింటిని కలిపి ఏమన్నారు మరి, రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ ఎంత మెయింటైన్ చేశారు, 22. ఇవి ఎవరికి లెండ్ చేసే రైట్ మీకు లేదు. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ఇద్దరి దగ్గర అంటే 78 రూపీస్ అని చెప్పాము. అవునా కాదా? ఈ 78 రూపీస్ లో గర్ల్స్ విత్డ్రాయల్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చిన అకౌంట్ హోల్డర్స్ కావచ్చు, లోన్స్ కావచ్చు, ఎంత ఇచ్చారు అంటే 108. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇంకా మీకు ఎంత కావాలి, 30 కావాలి. బాయ్స్ దగ్గర ఎంతకు వచ్చారు, 48. ఇంకా ఎంత ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, 30 రూపీస్ ప్లస్ లో ఉంది, మీరు 30 రూపీస్ మైనస్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు బాయ్స్ బ్యాంక్ నుంచి వన్స్ అపాన్ ఏ టైం 2000 ముందు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే బాయ్స్ బ్యాంక్ నుంచి బారో చేసుకునే వాళ్ళు. బాయ్స్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టా, హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టా చూసారమ్మా? అసలు ఇస్తారా, ఇవ్వరా? వాళ్ళు అసలు లెండ్ చేయకుంటే మన బ్యాంక్ పరిస్థితి ఏంటి? నెక్స్ట్ రోజు విత్డ్రాయల్ కోసం మన బ్యాంక్కి వచ్చినప్పుడు క్యాషే లేదు అంటే మన బ్యాంక్ బిజినెస్ రన్ అవుతుందా, రన్ అవుతుందా? నో. మనం లాస్లోకి వెళ్తామా లేదా? హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు వేస్తే మనం డిపాజిట్ హోల్డర్స్కి ఏమో తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లో తీసుకొని వీళ్ళకి హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో ఇస్తే మనం లాస్ అవుతామా లేదా? మీలాంటి బ్యాంక్స్ ని కాపాడడానికే వసుదా వచ్చిందమ్మా. ఆ ఫెసిలిటీనే ఏమంటాము అంటే లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్. మీరు ఇన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ లిక్విడిటీలో ఉన్నారు, వాళ్ళేమో ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్, వాళ్ళు ఓవర్గా ఉన్నారు. ఎలా ఉన్నారమ్మా? ఎక్సెస్ లిక్విడిటీతో వాళ్ళు ఉన్నారు, రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ లిక్విడిటీతో మీరు ఉన్నారు. అవునా కాదా?
మీ ఇద్దరు లిక్విడిటీని ఓవర్ నైట్ సిస్టంలోనే ఎవరు మ్యాచ్ చేయబోతున్నారు? ఆర్బీఐ. నేను అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నన్ను ఏమంటారు? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ as బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ త్రూ విచ్ అకామిడేషన్ లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ. ఇప్పుడు గర్ల్స్ కి ఎంత కావాలి? ఇన్ రిక్వైర్మెంటా ఇన్ ఎక్సెస్సా? ఇన్ రిక్వైర్మెంట్. గర్ల్స్ ఇన్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి 7 to 7:30 PM 8 PM లో ఏ టైంలో అమ్మా? బ్యాంక్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత 7 to 7:30 PM లో మీకు ఒక నెగోషియేటెడ్ డీలింగ్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. బ్యాంక్ స్లైడ్స్ వేసే ఉంటాయి, మీరు చూడొచ్చు. ఆ టైంలో మనకి ఓపెన్ కాదు, ఓన్లీ 2 persons కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. అది చాలా ఏమంటారమ్మా అనానిమస్ గా ఉంటుందమ్మా అది. రైట్, ఆన్లైన్ డీలింగ్స్ అవి మనకు ఓపెన్ అవ్వవు అవన్నీ కూడా. ఎస్, ఆ డీలింగ్స్ లో గర్ల్స్ ఆ టైంలో 7 to 7:30 PM లో త్రూ ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు కావాల్సిన 30 రూపీస్ నా నుంచి బారో చేసుకుంటారా, మీరు లెండ్ చేస్తారా? బారో. గర్ల్స్ ఏం చేయాలి? బారో చేయడానికి గర్ల్స్ మీరు 2 steps లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. 7 to 7:30 PM లో మీరు బారో చేసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే మీ దగ్గరున్న సెక్యూరిటీస్ ని సెల్ చేస్తేనే ఇస్తాను. ఏం చేస్తే ఇస్తాను? మార్ట్గేజో కొల్లాటరలో పెట్టడం కాదు, కంపల్సరీగా ఏం చేయాలి? సెల్ చేయాలి. సెల్ చేస్తే ఫేస్ వాల్యూ ఇస్తాను. డిస్కౌంటెడ్ వాల్యూ కాకుండా ఏమి ఇస్తాను? ఫేస్ వాల్యూ. ఎంత ఇస్తాను? 30 రూపీస్. సెల్ చేసి 30 రూపీస్ తీసుకొని మీరు దేంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి? అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఆ అగ్రిమెంట్ మేడం సెల్ చేసాము ఇచ్చేసాము ఇంకేముంది మేడం? నో, ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఈ రోజు నైట్ 7 to 7:30 PM లో మీరు బారో చేసుకొని నెక్స్ట్ వర్కింగ్ డే ఉంటుంది కదమ్మా, ఆ 7 to 7:30 PM లో మీరు అగ్రిమెంట్ లో ఏం రాశారు అంటే మీరు ఏవైతే సెక్యూరిటీస్ ని సెల్ చేశారో వాటిని మీరు ఏం చెయ్యాలి? రీపర్చేస్ చెయ్యాలి. ఏం చేయాలమ్మా? రీపర్చేస్ చేసి 30 రూపీస్ ప్లస్ ఏం కూడా పే చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్. అది ఓవర్ నైట్, అంతే కదమ్మా. ఈ రోజు నైట్ నుంచి నెక్స్ట్ నైట్ అంటే ఎంత? 24 అవర్సే కదమ్మా. 24 అవర్స్ లో జరిగే ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాము అంటే కాల్. ఏమంటారమ్మా? కాల్. దీన్ని కాల్ రెపో అంటారు. ఏమంటారమ్మా? కాల్ రెపో. రెపో అంటే ఏంటి? రీపర్చేస్ ఆప్షన్. ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడితో ఎండ్ అయింది? రీపర్చేసింగ్ తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము అంటే రెపో అంటాము. ఓకేనమ్మా. దీని మీద వేసిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని ఏమంటాము అంటే రెపో రేట్. ఏమంటారమ్మా? రెపో రేట్. అమ్మా అర్థమైందమ్మా? ఓకేనమ్మా. ఎస్, గర్ల్స్ మీరు ఇన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఏం చేశారు అంటే మీ దగ్గర ఉన్న సెక్యూరిటీస్ ని సెల్ చేసి బారో చేసుకొని అగ్రిమెంట్ లో ఏమని ఎంటర్ అయ్యారు అంటే మేము అగ్రీడ్ డేట్ లో అగ్రీడ్ ఇంట్రెస్ట్ తో మేము రీపర్చేస్ చేసి మనీని పే చేస్తాము అని ఇచ్చారు. అవునా కాదా? ఆ కండిషన్ ని రెపో ప్రాసెస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రెపో. దాని మీద వేసిన ఇంట్రెస్ట్ ని ఏమంటారు అంటే రెపో రేట్. ఏమంటారమ్మా? రెపో రేట్. ఇది ఓవర్ నైట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో జరిగితే కాల్ రెపో అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కాల్ రెపో. కానీ ఓవర్ నైట్ లో డీల్ చేయడం బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కి చాలా ఇబ్బందిగా మారిపోయింది కాబట్టి తర్వాత అమెండ్మెంట్స్ లో దీన్ని 7 days రెపోస్ తీసుకొచ్చాం. ఎన్ని రెపోస్ తీసుకొచ్చామా? 7 days. ఇంకా 14 days రెపోని కూడా తీసుకొచ్చాం. మోర్ దాన్ 1 day ఓవర్ నైట్ జరిగితే దాన్నే ఏమంటాము అంటే టర్మ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? టర్మ్. మీకు ఈ NM3లో రాశాను, గుర్తుందమ్మా? NM3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NM2 ప్లస్ టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 year ప్లస్ కాల్ ఆర్ టర్మ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్. ఇంకా అది 1998లో జరిగింది, ఇది 2000లో వచ్చింది కాబట్టి అప్పట్లో ఆ సిస్టమ్ లేనప్పుడు మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు. ఓకేనమ్మా? అమ్మా ఓకేనా? క్లియరా చిల్డ్రన్? క్లియర్ అమ్మా? ఎస్. దీన్ని రెపో అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రెపో. అలాగే రివర్స్ రెపో అంటే ఏంటో చూసుకుందాం. బాయ్స్ మీ దగ్గర ఎక్సెస్ గా ఎంత ఉన్నాయమ్మా? ఆ 30 రూపీస్ ని మీ దగ్గర మీరే పెట్టుకుంటే ఆ 7 to 7 నైట్ ఓకే, ఏం జరుగుతుంది అంటే మీకు వడ్డీ లాస్ అవుతుందా లేదా? ఎస్తాను. మీ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అవ్వకూడదు అంటే ఎవ్రీ రూపీ మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రాఫిటబుల్ కి టర్న్ చేయాలి. అవునా కాదా? దీంతో బ్యాంక్స్ బాయ్స్ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తారు అంటే వెరీ సింపుల్, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న 30 రూపీస్ ని లెండ్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారమ్మా? లెండ్. వాళ్ళు రెండు చేస్తున్నారంటే నేనేం చేస్తున్నట్టు? బారో. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది? బారో. ఆర్బీఐ బారో చేసుకునే ప్రాసెస్ లో నా దగ్గర ఉన్న సెక్యూరిటీస్ ని మీకు సెల్ చేస్తానా లేదా? లెండ్ చేస్తూ మీరేం చేస్తారు? పర్చేజ్. నేను బై చేస్తూ ఏం చేయాలి? బారో చేసుకుంటూ నేను ఏం చెయ్యాలి? సెల్ చెయ్యాలి. అవునా కాదా? ఎస్. వాళ్ళు ఏ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు అంటే ఇప్పుడు మేము పర్చేస్ చేస్తున్నాము, ఓవర్ నైట్ 24 hours లోపు మీరు ఈ
సెక్యూరిటీస్ మేము ఏవైతే పర్చేస్ చేస్తామో మేము రీసేల్ చేసేస్తాము, మీరు ఏం చేయాలి, నాకే ఆర్డర్ ఇస్తున్నారమ్మా వాళ్ళు, ఆ 30 రూపీస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కావాలి అని అడుగుతున్నారు. ఇంతకుముందు ఈ ప్రాసెస్ మన గర్ల్స్ చేశారు, అవునా కాదా? బారో చేసుకొని రీపే విత్ ఇంట్రెస్ట్ మీరు చేశారు. ఇప్పుడు అదే ప్రాసెస్ ని ఎవరు చేశారు? బ్యాంక్ చేసిందా, ఆర్బీఐ చేసిందా? ఆర్బీఐ. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? రివర్స్ రెపో రేట్. గర్ల్స్ బారో చేస్తే మీ రేట్ ఏమనాలి? రెపో రేట్. బాయ్స్ మీరు బారో చేశారా, లెండ్ చేశారా? లెండ్. మీ లెండింగ్ నాకేమవుతుంది? బారోయింగ్. కాబట్టి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పుకుంటే లెండింగ్ రేట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? లెండింగ్ రేట్. ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాము? రివర్స్ రెపో. అంటే బ్యాంక్ చేయాల్సిన పనిని ఆర్బీఐ చేసింది, లేదా కమర్షియల్ బ్యాంక్ బారో చేసే ప్రాసెస్ కి బదులుగా లెండ్ చేసింది కాబట్టి రెపోకి అగనెస్ట్ కాబట్టి రివర్స్ రెపో అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రివర్స్ రెపో. దాని మీద వేసే రేట్ ఇంట్రెస్ట్ ని ఏమంటాము అంటే రివర్స్ రెపో రేట్. ఏమంటారమ్మా? రివర్స్ రెపో రేట్. రెపో రేట్ పెరిగితే, రెపో రేట్ గర్ల్స్ గా బాయ్స్ కమ్మా? గర్ల్స్. గర్ల్స్ మీకు బారోయింగ్ గా లెండింగ్ అమ్మా? బారోయింగ్. మీ కాస్ట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. మీ కాస్ట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీకు ఫేవరబులా, అన్ఫేవరబులా? అన్ఫేవరబుల్. మీరు బారో లెస్ చేస్తారా, మోర్ చేస్తారా? లెస్. మీ బారోయింగే లెస్ అయినప్పుడు మీ లెండింగ్ కూడా ఏమవుతుంది? లెస్. కమర్షియల్ బ్యాంక్ లెండింగ్ తగ్గిందంటే లిక్విడిటీ వరకు ఏమవుతూ ఉంటుంది? డిక్రీజ్. ఏ రిలేషన్షిప్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. ఓకేనమ్మా? సిఆర్ఆర్ ఏ రిలేషన్షిప్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. ఎస్ఎల్ఆర్ ఏ రిలేషన్షిప్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. రెపో రేట్ కూడా ఏ రిలేషన్షిప్? ఇన్వర్స్. కాబట్టి మీరు బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆన్సర్ ఏంటి? డిక్రీజ్. అక్కడ డిక్రీజ్ అయితే ఆన్సర్ ఏంటి? ఇంక్రీజ్. ఇంకా లాజికల్ గా కూడా మీరు ఏం థింక్ చేసి అక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు రివర్స్ రెపో రేట్. ఏ రేట్ అమ్మా? రివర్స్ రెపో రేట్. బాయ్స్ మీకు బారోయింగా, లెండింగా? మీదే కదా రివర్స్ రెపో రేట్. ఎస్. నేను రివర్స్ రెపో రేట్ పెంచాను అంటే మీకు లెండ్ చేస్తే మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా, మీరు పే చేయాలనా? మీకు రిసీవ్ చేసుకుంటారు. నేను రివర్స్ రెపో రేట్ పెంచితే మీ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు కామన్ పీపుల్ని నమ్మి బయట వాళ్ళకి ఇచ్చి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ చేసుకుంటారా, మీ దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్ ని డైవర్ట్ చేసి ఆర్బీఐకే ఇచ్చేస్తారా? ఆర్బీఐ. తెలియకుండానే ఏం చేస్తారంటే మోర్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్స్ టు ఎవరికి అంటే ఆర్బీఐ. దీంతో ఆర్బీఐకి మీరు ఫండ్స్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఎక్కువ ఉందని మీరు తెలియకుండానే ఆర్బీఐకి ఫండ్స్ చేయడం వల్ల కమర్షియల్ బ్యాంక్ అయిన బాయ్స్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఏమైపోయింది అంటే డిక్రీజెస్. వాళ్ళ దగ్గర బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు కమర్షియల్ బ్యాంక్ లెండింగ్ టు ద కామన్ పబ్లిక్ ఏమవుతుంది అంటే డిక్రీజెస్. అవునా కాదా? ఇది కూడా ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. అంటే ఎక్కడా కూడా ఏ రిలేషన్ లేదు, డైరెక్ట్ రిలేషన్ లేదు. సింపుల్ గా మనం ఏం రాసేయచ్చు? ఏ రిలేషన్ అమ్మా? ఇన్వర్స్. మీకు రైస్ కనిపిస్తే ఫాల్, ఫాల్ కనిపిస్తే రైస్. ఓకేనమ్మా? రెపో రేట్ పెంచామమ్మా, ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుందా, ఎకానమిక్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా? కాంట్రాక్ట్. ఎవరి వల్ల? ఆర్బీఐ వల్ల. కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ. ఓకేనమ్మా? లాస్ట్ వన్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. ఏమంటారమ్మా? ఓపెన్ మార్కెట్. ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఎంఎస్ఎఫ్ కూడా ఉంది. ఓకే మేడం, రెపో అన్నారు కదా మేడం, రెపోలో సెక్యూరిటీస్ అన్నారు కదా, ఏ సెక్యూరిటీస్ ఉండొచ్చు మేడం? వాటిని రెపో సెక్యూరిటీస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రెపో సెక్యూరిటీ. అవి ఏ సెక్యూరిటీస్? గర్ల్స్ సెల్ చేయడం కానీ, బాయ్స్ మీరు పర్చేస్ చేయడం కానీ, ఏ సెక్యూరిటీస్ అంటే సావరెన్ సెక్యూరిటీస్. ఏ సెక్యూరిటీస్ మా? సావరెన్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసే ఏ సెక్యూరిటీనైనా ఏమనాలి? సావరెన్ సెక్యూరిటీ. కార్పొరేట్ సెక్యూరిటీస్. మేడం మీకు ఏమైనా పిచ్చా మేడం? కార్పొరేట్ సెక్యూరిటీస్ డే టు డే ఫండ్ వాల్యూ మారిపోతూ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? అందుకే కార్పొరేట్ లో ఓన్లీ డెట్ సెక్యూరిటీస్ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? డెట్ ఫేస్ వాల్యూ మారదు కాబట్టి మనం డెట్ సెక్యూరిటీస్ తీసుకుంటాం. ఏం తీసుకుంటామమ్మా? డెట్ సెక్యూరిటీ. మిగతావన్నీ చాలా లెస్ దాన్ 0.8% ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని అదర్స్ గా చెప్తాం. ఏమంటారమ్మా? అదర్. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ రెపోస్ ఆర్ దేర్? 3 kinds. వాట్ ఆర్ దే? సావరెన్ రెపోస్, కార్పొరేట్ డెట్ రెపోస్, అదర్ రెపోస్. ఓకేనమ్మా? అమ్మా ఇక్కడి వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? మేడం రివర్స్ రెపోలో ఏ సెక్యూరిటీస్? రెపోలో ఏ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయో రివర్స్ రెపోలో కూడా అవే సెక్యూరిటీస్. ఏ సెక్యూరిటీస్ మీద మనం రెపో ప్రాసెస్ చేయొచ్చు చెప్పండి అమ్మా? సావరెన్ సెక్యూరిటీస్, కార్పొరేట్ డెట్ సెక్యూరిటీస్, అదర్స్. అదర్స్ లెస్ దాన్ 0.8% కాబట్టి దాని నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వము. ఓకేనమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. అయితే ఈ రోజు ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక్క ఆర్బీఐదేనా, ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది కూడానా? ఎవరిదమ్మా? ఇద్దరిది. అవునా కాదా? ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఏమనుకుంటుంది? మానిటరీ పాలసీ. అవునా కాదా? ఎస్. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేసేటప్పుడు ఆ పాలసీని ఏమనుకుంటుంది? ఫిస్కల్ పాలసీ. రెండిట్లో కామన్ గా ఏముంది? పాలసీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ సావరెన్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఎవరివి? ఎవరివమ్మా? గవర్నమెంట్.
ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ ఆపరేషన్? ఆర్బీఐ. ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు రెపో ఆన్ ఏమంటమా? రెపో ప్రాసెస్ ఆన్ ఏ సెక్యూరిటీస్ మా సావరెన్ సెక్యూరిటీస్ ని ఏమంటాము అంటే పాలసీ రేట్. ఏ రేట్ అంటామమ్మా? పాలసీ రేట్. అర్థమైందమ్మా? పాలసీ రేట్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రెపో రేటా? రెపో రేట్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పాలసీ రేటా? పాలసీ రేట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రెపో రేట్. రెపోలో ఇంకా ఏ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి? కార్పొరేట్ డెట్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి, ఇంకా ఏముంటాయమ్మా? అదర్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి. అందులో కేవలం సావరెన్ సెక్యూరిటీస్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎకానమీలో ఉన్న ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేస్తారు కాబట్టి దీని రెపో ఆన్ ఏ సెక్యూరిటీస్ మా సావరెన్ సెక్యూరిటీస్ ని ఏ రేట్ అంటాము? పాలసీ రేట్. రెపో రేట్ ఇన్వర్స్ అయినప్పుడు పాలసీ రేట్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా? ఇన్వర్స్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ద లాస్ట్ వన్ గర్ల్స్ మీ గురించి అమ్మా. మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అనేది 2004 లో తీసుకొచ్చాం. ఎప్పుడు తీసుకొచ్చాం? 2004. గర్ల్స్ నా దగ్గరికి ఎంత కావాలని వచ్చారమ్మా? 30 రూపీస్ ని బారో చేయడానికి వచ్చారు. అవునా కాదా? అయితే నేను రెపో ప్రాసెస్ లో రమ్మన్నాను. ఏ ప్రాసెస్ లో రమ్మన్నాను? రెపో ప్రాసెస్ లో రమ్మంటే గర్ల్స్ ఏం చేశారు అంటే మా దగ్గర సెక్యూరిటీస్ 20 రూపీస్కే ఉన్నాయి మేడం అన్నారు. ఏమన్నారమ్మా? 20 రూపీస్కే మీరు సెక్యూరిటీస్ని సెల్ చేసి రెపో ప్రాసెస్లో బారో చేసుకోవచ్చు. అవునా కాదా? మిగతా 10 రూపీస్ నేను ఇస్తానా? ఇప్పుడు నేను ఇవ్వకపోయినా, మార్కెట్లో దొరక్కపోయినా మీ పరిస్థితి ఏంటి? నెక్స్ట్ రోజు మనం బ్యాంక్ డీలింగ్స్ చేయగలమా? క్యాష్కి ఎవరైనా విత్డ్రాయల్ కోసం వచ్చి మన దగ్గర క్యాష్ బ్యాలెన్స్ లేదు అంటే పరిస్థితి ఏమవుతుంది? వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లాసెస్. అవునా కాదా? అందుకని చెప్పేసి మీకోసం అడిషనల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ తీసుకొచ్చాను. మీకు ఎక్కడ లోన్ దొరకకపోతే లెండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్ అంట. ఏమంటారమ్మా? లెండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్ గా ఎవరు వస్తున్నారు? ఆర్బీఐ. ఏ ఫెసిలిటీతో వచ్చింది? ఎంఎస్ఎఫ్. ఇది కూడా ఓవర్ నైట్ ఫెసిలిటీనే. ఏ ఫెసిలిటీ అమ్మా? ఓవర్ నైట్. ఇప్పుడు గర్ల్స్ మీకు 20 రూపీస్ రెపోలో తీసుకున్నారు, ఇంకా 10 రూపీస్ కావాలి. అన్ని సోర్సెస్ ఎత్తుక్కున్నారు, మీకు ఎక్కడ బారోయింగ్ కి దొరకలేదు. అప్పుడు నేను ఎలా యాక్ట్ చేస్తాను? లెండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్. నేను ఒక్కటే హోప్ లాగా మీకు కనిపిస్తాను. అప్పుడు మీరు ఏం చెయ్యొచ్చు అంటే మీకు కావాల్సిన 10 రూపీస్ కావాలి అంటే మీకు ఎస్ఎల్ఆర్ ఉంటుంది కదమ్మా. ఎస్ఎల్ఆర్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? క్యాష్, గోల్డ్, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి అని చెప్పానా లేదా? డైరెక్ట్గా క్యాష్ నైనా మీరు విత్డ్రా చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఎస్ఎల్ఆర్ మెయింటైన్ చేయకపోతే నేను పెనాల్టీ వేస్తాను. ఏం వేస్తానమ్మా? పెనాల్టీ. లేదా గోల్డ్ని అమ్మి చేసుకోవచ్చు, కానీ ఎస్ఎల్ఆర్ బ్యాలెన్స్ తగ్గితే నేను పెనాల్టీ వేస్తాను. లేదా మీ దగ్గర గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయి కదమ్మా, అన్ఎన్కంబర్డ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అన్నామా లేదా? ఆ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని మీరు నా దగ్గర ఏం పెట్టచ్చు? కొల్లాటరల్. ఇక్కడ సెల్ చేసే రైట్ మీకు లేదు. సెల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మీ ఎస్ఎల్ఆర్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. అక్కడ ఎస్ఎల్ఆర్ కి పెనాల్టీ కట్టి ఇక్కడ వడ్డీ కడితే డబల్ అవుతుందా లేదా? ఆ ప్రాబ్లం నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఎస్ఎల్ఆర్ లో ఉన్న గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఏం చేయొచ్చు? కొల్లాటరల్ పెట్టేసి డిస్కౌంట్ చేపించుకోవచ్చు. ఏం చేపించుకోవచ్చు? డిస్కౌంట్. అంటే ఫేస్ వాల్యూ ఇవ్వను. సెల్ చేసి ఉంటే రెపో ప్రాసెస్ లో ఫేస్ వాల్యూ ఇచ్చాను, కానీ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తానంటే మీరు కొల్లాటరల్ లో మార్ట్గేజ్ లో పెడుతున్నారు కాబట్టి మేము ఏం చేస్తాము? డిస్కౌంట్ వాల్యూ ఇస్తాము. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు ఎస్ఎల్ఆర్ లో గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ పెట్టడం వల్ల యూజా? నో యూజా? యూజ్. ఎందుకంటే ఒకవేళ బ్యాంక్ ఏదైనా లాసెస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ సోర్స్ దొరకకపోతే అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీస్ ని తీసుకొని బ్యాంక్ స్టాండింగ్ కెపాసిటీ వస్తుంది. కాబట్టి వి కాల్ దిస్ ఫెసిలిటీ ఎక్స్టెండెడ్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టు ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ as the lender of last resort in terms of marginal standing facility అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? అంటే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ చేస్తున్నాం. అవునా కాదా? ఏం చేస్తున్నామమ్మా? డిస్కౌంట్. ఇది కూడా ఓవర్ నైట్ బేసిస్. ఏ బేసిస్ మా? ఓవర్ నైట్. మీకు 10 లక్షలు 20 లక్షలు అంటే నేను ఇవ్వను. ఓకేనమ్మా? 1 crore మల్టిపుల్స్ లోనే తీసుకోవాలి. ఎలా తీసుకోవాలి మా? 1 crore మల్టిపుల్స్ లోనే తీసుకోవాలి. దీని మీద వేసే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ని ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్. ఇది కూడా మీకు వన్ కైండ్ ఆఫ్ బారోయింగ్ కదమ్మా. ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ ని పెంచితే మీ కాస్ట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. కాబట్టి మీరు కామన్ పీపుల్ కి లెండ్ చేసి నా దగ్గర ఎక్కువ వడ్డీతో తీసుకోవడం కన్నా వడ్డీ తీసుకోకపోవడమే బెటర్ అనుకుంటారు. అప్పుడు మీ లెండింగ్ కూడా ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. అంటే టోటల్ చాప్టర్ ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. అవునా కాదా? సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్, పాలసీ రేట్, ఇదేంటమ్మా? ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్. ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ 2004 లో కాదమ్మా, 2011. ఓకే రైట్. లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ 2000. రెపో, రివర్స్ రెపో, పాలసీ రేట్ ఎప్పుడు వచ్చాయి? ఓకే. మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ 2004 లో వచ్చింది. అమ్మా ఇది చెప్తే లాస్ట్ పాయింట్ అయిపోతుంది. 2 minutes నేను
బ్రేక్ ఇస్తాము. ఓకేనమ్మా. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. ఏ ఆపరేషన్ మా? బ్యాంక్ రేట్ చెప్పక్కర్లేదు కదమ్మా. మనం కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ డిస్కౌంట్ చేపించుకుంటాం. దాన్ని డిస్కౌంటింగ్ రేట్ని ఏమంటాం? బ్యాంక్ రేట్. వన్స్ అపాన్ ఎ టైం LAF అంటే రెపో రేటు, రివర్స్ రెపో రేటు, MSF లేనప్పుడు ప్రతి ఇంట్రెస్ట్ రేటు దీంతోనే లింక్ అయ్యి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు MSF వచ్చిన తర్వాత MSF కూడా డిస్కౌంటింగ్ ప్రొసీజరే కాబట్టి ఇది డార్మెంట్ పొజిషన్లోకి, డామినెంట్ పొజిషన్లో నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? డార్మెంట్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు బ్యాంక్ రేట్ ఇంపార్టెన్స్ లేదు. ఓకేనమ్మా. CRR కానీ SLR కానీ మెయింటైన్ చేయకపోతే మనం ఏం వేస్తాం? పెనాల్టీ. ఆ పెనాల్టీ ఎంత వేస్తామంటే బ్యాంక్ రేట్ ఎంత ఉంటుందో అంత పెనాల్టీ వేయడానికి మాత్రమే ప్రస్తుతం బ్యాంక్ రేట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. ఓకేనమ్మా. ఎస్. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్. ఏంటమ్మా? ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. ఇది డీలింగ్ ఎవరి మధ్యలో అయినా జరగచ్చు, కానీ మన చాప్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను సెంట్రల్ RBI అండ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ మధ్యలో చెప్తున్నాను. ఎవరి మధ్యలో చెప్తున్నానమ్మా? RBI అండ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్. మార్కెట్ అంటే పర్చేజ్ అండ్ సేల్, డిమాండ్ అండ్ సప్లై కదమ్మా. ఎస్. పర్చేస్ అండ్ సేల్. ఏం చేస్తున్నానమ్మా? పర్చేస్. నేను RBI పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే చెప్తున్నాను. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇచ్చినా యూ ప్లీజ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ RBI అండ్ టేక్ యువర్ సొల్యూషన్. ఓకేనమ్మా. RBI ఏం చేయొచ్చు? పర్చేజ్ ఉండేదే మార్కెట్లో ఎవరెవరు? RBI, నేను, మీరు. ఇప్పుడు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాను? నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాను. RBI పర్చేసెస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఏం చేసిందమ్మా? RBI పర్చేసెస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. మనీ ఎవరి నుంచి ఎవరికి వెళ్తుంది? మనీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఎవరి నుంచి ఎవరికి? RBI టు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. అవునా కాదా? దీంతో కమర్షియల్ బ్యాంక్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. మీ దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే చూసుకుంటూ కూర్చుంటారా? లెండ్ చేస్తారా? లెండ్. మీ లెండింగ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం గుర్తు పెట్టుకోలేం కాబట్టి పై అని చెప్పాము. ఏం చెప్పామమ్మా? పై. ఇట్స్ నాట్ 22/7. P అంటే ఏంటి? పర్చేజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ బై ద RBI ఇంక్రీజెస్ ద మనీ సప్లై టు లిక్విడిటీ. అందులో ఉన్న ఏ టర్మ్స్ అయినా మీరు కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్, సేల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. నేను సెల్ చేస్తున్నట్టు మీరు ఏం చేస్తున్నట్టు? పర్చేజ్. ఇప్పుడు మనీ ఎవరి నుంచి ఎవరికి వెళ్ళాలి? కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ టు RBI. మీరు నాకు మనీ పే చేయడం వల్ల మీ దగ్గర ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఏమైపోయింది? డిక్రీజ్. మీ దగ్గరే బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు మీ లెండింగ్ కెపాసిటీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కాదమ్మా. SD అంటే ఏంటి? సేల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ బై ద RBI డిక్రీజెస్ ద మనీ సప్లై. ఓకేనమ్మా. ఏ సెక్యూరిటీస్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? వాట్ ఇస్ ద టిప్ ఫర్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ ప్లీజ్? Pi and SD. What is the pi ma? Purchase of government securities by the RBI increases the money supply to liquidity, and SD ante ma sale of government securities by the RBI decreases the money supply. మనీ సప్లై కావచ్చు, లిక్విడిటీ కావచ్చు, అందులో ఏ వర్డ్ ఇచ్చినా దానికి కోరిలేట్ చేయండి. మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ 2004లో వచ్చారమ్మా. ఇట్ ఈస్ అన్ MOU బిట్వీన్ ఎవరికెవరికి అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే మన కంట్రీలో ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంక్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరూ కలిసి ఒక MOU రాసుకున్నారు. దేనికి సంబంధించి? మార్కెట్లో ఏం తీసుకొని రావడానికి? స్టెబిలైజేషన్. ఏం తీసుకొని రావడానికి? స్టెబిలైజేషన్. ఇదొక్కటే అమ్మా. లాస్ట్ దాన్నే స్టెరిలైజేషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? స్టెరిలైజేషన్. అసలు ఈ స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఇది ఇప్పటికి 1 టైమే అడిగారమ్మా. దీనికి కూడా స్కోప్ ఉంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు మీరందరూ గవర్నమెంట్ అమ్మా. ఎవరమ్మా? గవర్నమెంట్. నేను ఎవరమ్మా? RBI. ఇప్పుడు ఇది ఓకే కదమ్మా? ఎస్. చుట్టుపక్కల ప్రజలందరూ ప్రజలమ్మా. ఓకేనమ్మా? రోజు రోజుకి ఎకానమీలోకి FDIs వస్తున్నాయా లేదా ఇండియాలో? ఓకే. ఫారిన్ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్. ఎప్పుడైతే ఎకానమీలోకి ఫారిన్ క్యాపిటల్ ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లో అవుతుందో ఎకానమీలో మనీ సప్లై ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇన్ఫ్లేషన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు ప్లీజ్ ఎవరిని ఏది మాత్రమే ఇక్కడ మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి? ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అవునా కాదా? ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడానికి పర్మిషన్ ఎవరు ఇస్తారు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆటోమేటిక్ రూట్, గవర్నమెంట్ రూట్. అవునా కాదా?
మరి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తోనే ఇంత డబ్బులు ఎకానమీలోకి వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుందా లేదా? సో ఇట్ ఈస్ అ జాయింట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు రెడ్యూస్ దిస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఐస్ మనీ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫ్లోటెడ్ ఇన్ టు అవర్ ఎకానమీ. ఇది చేయడానికి ఏం చేయబోతున్నాం? ఇప్పుడు ఎంత మనీ సప్లై పెరిగిందో అంత మనీ సప్లైని ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఇప్పుడే ఏం చెప్పామమ్మా? ఎస్డి. వాట్ ఈస్ ఎస్డి అమ్మా? సేల్ ఆఫ్ ఎవరు చేయాలి? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఎవరు చేయాలి? బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అవునా కాదా? అయితే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏంటమ్మా? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు బారో చేసుకుంటూనే ఉంటుందా లేదా? ఆ నార్మల్ బారోయింగ్ లో తీసుకున్న సెక్యూరిటీస్ కి ఈ సెక్యూరిటీస్ కి సంబంధం లేదు. కేవలం ఇప్పుడు నేను మీరు ఏం చేయబోతున్నాం? ఎఫ్డిఐస్ వల్ల వచ్చిన ఎక్సెస్ మనీ సప్లైని ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి. అది డిక్రీజ్ చేయడానికి ఈ పర్పస్ కోసమే స్పెషల్ గా, దేనికోసమమ్మా? స్పెషల్ గా మీరు అడిషనల్ బారోయింగ్స్ తీసుకుంటారు. ఏం తీసుకుంటారమ్మా? అడిషనల్ బారోయింగ్స్ ని తీసుకొని న్యూ సెక్యూరిటీస్ ని రిలీజ్ చేస్తారు. ఏం రిలీజ్ చేస్తారమ్మా? న్యూ సెక్యూరిటీస్ ని రిలీజ్ చేస్తారు. ఆ న్యూ సెక్యూరిటీస్ ని ఆర్బీఐ నేను ఏం చేస్తాను? సెల్ చేస్తే ఎకానమీలో మనీ సప్లై టు లిక్విడిటీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఓకేనమ్మా? మీరు రోజు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్న ట్రెజరీ బిల్స్, డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ తో నాకు సంబంధం లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎఫ్డిఎస్ ని మన ఇద్దరము కలిసి జాయింట్ గా తగ్గించడానికి ఇది ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఆపరేషన్. ఏ ఆపరేషన్ మా? లాంగ్ టర్మ్ ఆపరేషన్. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే దీనికోసమే స్పెసిఫిక్ గా మీరు కొత్త బిల్స్ ని జనరేట్ చేయాలి. ఇది మీ రెగ్యులర్ పర్పస్ కాదు. ఏ పర్పస్ కాదు? రెగ్యులర్ పర్పస్ కాదు. ఈ ప్రాసెస్ ని స్టెరిలైజేషన్. స్పెక్యులేషన్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ కి ఎలా అప్లై చేస్తామో ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ వల్ల వచ్చిన మనీని తగ్గించే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాము అంటే స్టెరిలైజేషన్ చేసే ప్రాసెస్ ని మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఈ మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ 2004లో లాంచ్ చేశారు. అమ్మ దీంట్లో అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ ని నేను కవర్ చేశాను. ఆ ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ లో మీకు ఇది కనిపిస్తాయి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్రతిదీ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ అమ్మా. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ లో మాత్రం పై అండ్ ఎస్డి. పై అంటే పర్చేజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ బై ద ఆర్బీఐ ఇంక్రీజెస్ ద మనీ సప్లై అండ్ సేల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ బై ద ఆర్బీఐ డిక్రీజెస్ ద మనీ సప్లై. ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్న దాంట్లో 26 మార్క్స్ వస్తాయమ్మా. అందులో మీరు ఏమీ అంటే ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీ వస్తే 26కి మనం 24 ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక చాయిస్ వెళ్ళిపోతుంది దేంట్లో అన్నా. లేదు అంటే మనం మినిమం 20 స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. 40 మార్క్స్కి ఎంత స్కోర్ చేసుకోవచ్చు మా? 20. అన్నీ చెప్పేసి అన్నీ ఆదా చెప్పుకుంటూ పోతే మీకు ఏమంటారమ్మా? మీకు యూజ్ ఏమీ అవ్వదు. ఏమవ్వదమ్మా? అందుకే నేను ఫస్ట్ ఈ 4 చాప్టర్స్ మీదనే ఫోకస్ చేశాను. మిగతా చాప్టర్స్ లో ఒక్కొక్క చాప్టర్ లో ఇంకా టోటల్ గా 31 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? 30. అన్ని చాప్టర్స్ కలిసి అవి మాత్రమే చెప్తాను. చాప్టర్ మొత్తం మనకు అనవసరం. ఓకేనమ్మా? ఎస్. హ్యావ్ ద బ్రేక్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ కంటిన్యూ చిల్డ్రన్. లో మనకు 3 ఉన్నాయి. ఫిస్కల్ ఫంక్షన్, ఫిస్కల్ పాలసీ, మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ టు కరెక్ట్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. 4th యూనిట్ చాలా మందికి కష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ థియరీస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ పాలసీ, ట్రేడ్ నెగోషియేషన్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అండ్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే మా రైట్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూవ్మెంట్స్. ఓకే ప్లీజ్. నేను పైన అయితే నేను చెప్పను. ఓకేనమ్మా? నేను చెప్పాను అంటే అది కంప్లీట్ అవ్వాలి అనుకుంటాను. మీకు ఈ 2 యూనిట్స్లో ఏ యూనిట్ మీరు ఓన్గా చదువుకుంటామో చెప్పండి. మిగతా యూనిట్ నేను చెప్తాను. ఏ యూనిట్ మీరు ఓన్గా చదువుకుంటారు? లాస్ట్ 4 చాప్టర్సా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్, ఫిస్కల్ పాలసీ, మార్కెట్ ఫెయిల్యూరా? మీరు ఓన్గా చదువుకుంటారు. ఓకే ఎస్. మీకు ఈ 3 చాప్టర్స్ కావాలి. ఏవేవిమా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్, ఫిస్కల్ పాలసీ, మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. దీంట్లో టోటల్ గా మనకు వచ్చేసి 19 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎంతమ్మా? 19. ఈ 3 చాప్టర్స్ లో ఇక్కడి వరకు చదివితే మీరు మొత్తం సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. నేను ఈ 3 చెప్పి ట్రేడ్ థియరమ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. ఎస్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ చెప్తాను. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మిగతాది మీకు ఎలాగో నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ ఇచ్చానమ్మా. మీరు అక్కడి వరకు ప్రిపేర్ అయితే 100% యూ కెన్ డూ చిల్డ్రన్. 30 మార్క్స్ 40కి మీరు స్కోర్ చేసుకోవచ్చు.
టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్, కమింగ్ టు ద పాయింట్. అండ్ న్యూ కాన్సెప్ట్ బిఫోర్ అస్ ఈజ్ ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్. ఏంటమ్మా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్. ఎప్పుడు ఫిస్కల్ అనేది వాడాలి అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందామమ్మా. ఎస్, ఏ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ నోన్ యాజ్ బడ్జెట్. ఏంటమ్మా? బడ్జెట్. ఐడియా ఉంది కదమ్మా? బడ్జెట్, సెంట్రల్ బడ్జెట్, స్టేట్ బడ్జెట్ అంటుంటాం. ఎస్ అనమ్మా? ఎస్, ఇట్స్ ఎ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంటే కదమ్మా? ఏ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ రికార్డ్స్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఏం రికార్డ్ చేస్తుందమ్మా? ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అది సెంట్రల్ అయితే సెంట్రల్ బడ్జెట్ అంటాం, స్టేట్ అయితే స్టేట్ బడ్జెట్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? ప్లీజ్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నాకు శాలరీ ఇచ్చింది. ఏమి ఇచ్చిందమ్మా? శాలరీ. అప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఇన్కమా ఎక్స్పెండిచరా? ఎక్స్పెండిచర్. అంటే బడ్జెట్లో రికార్డ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. దీన్ని ఫిస్కల్ ఫంక్షన్ అనాలి. ఏమనాలమ్మా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్. ఓకే ప్లీజ్. గవర్నమెంట్ నాకు ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ ఇచ్చింది. కరెక్ట్గా అప్రోప్రియేట్గా ఒక్క మాట చెప్పారు మేడం. ఎస్, ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ ఇచ్చిందమ్మా గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్కి ఇన్కమా ఎక్స్పెండిచరా? ఎక్స్పెండిచర్. ఎస్, ఏమని చెప్పచ్చు? ఇది ఫిస్కల్ ఫంక్షన్. ఏమని చెప్పచ్చుమా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్. ప్లీజ్. అది ప్రొడక్షన్ జరిగిందా జరగలేదా అనేది అనవసరం అమ్మా. గవర్నమెంట్కి ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్లో రికార్డ్ అవుతుంది. అవునా కాదా? వసుధ ట్యాక్స్ పే చేసింది. ఓకేనమ్మా? గవర్నమెంట్కి ఇన్కమా ఎక్స్పెండిచర్? ఇన్కమ్. ఏమవుతుంది? ఓకే, ఫాస్ట్గా డ్రైవ్ చేయడం వల్ల నా వెహికల్ మీద పెనాల్టీ నా మొబైల్కి వచ్చింది. ఓకేనమ్మా? ఇన్కమా ఎక్స్పెండిచరా? గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్. అవునా కాదా? అదేమవుతుంది? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్. ఏమనాలమ్మా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఓదార్చడానికి పొలిటీషియన్స్ మన ఇంటికి వచ్చారు. గవర్నమెంట్కి ఇన్కము కాదు, ఎక్స్పెండిచర్ కాదు. అది ఏమవ్వదు? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్ అవ్వదు. న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు. గవర్నమెంట్కి ఇన్కము కాదు, ఎక్స్పెండిచర్ కాదు. అది ఏమవ్వదు? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్ అవ్వదు. ఓకేనమ్మా? గవర్నమెంట్ ఎనీ ఫంక్షన్ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు దానికి ఇన్కమ్ జనరేట్ అయినా, ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయినా, అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమనాలి అంటే ఫిస్కల్ అనాలి. ఏమనాలి మా? ఫిస్కల్. కెన్ యూ గెట్ ద పాయింట్ మా? When we have to use the fiscal as a prefix, children, when government performs any function and that incurs any expenditure or generates any revenue to the government, then only we have to call those functions as fiscal functions. Okay nama? Right. Ee chapter ni start chesedapudu manam based on ownership of factors of production. Emantarama? Ownership of factors of production ni chuskunte manaki world lo 3 kinds of economies kanipistaru: capitalist, socialist and mixed economies. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీస్ లో ప్రైసెస్ ని ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు? ఓన్లీ సెల్లరా? ఓన్లీ బయ్యరా? మీరు ఓన్లీ సెల్లర్ని చూసి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ అంటే ఒప్పుకోరు. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఆ ప్రైస్ లో ఎవరు కూడా పర్చేస్ చేసే స్తోమత ఉండాలి. బయ్యర్. బయ్యర్ అండ్ సెల్లర్ టుగెదర్ డిటర్మైన్ ద ప్రైస్. బయ్యర్ వచ్చేసి డిమాండ్ కర్వ్ ఫామ్ చేస్తే, సెల్లర్ సప్లై కర్వ్ ఫామ్ చేస్తే, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏం ఫిక్స్ చేస్తారు? ప్రైస్. అంటే ఒక క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేసే రైట్ బయ్యర్ కి మాత్రమే కాదు, సెల్లర్ కి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ విచ్ మెకానిజం అమ్మా? మార్కెట్ మెకానిజం. అవునా కాదా? అందుకే క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో ప్రైస్ ని మార్కెట్ మెకానిజం ఫిక్స్ చేస్తుంది. కాబట్టి క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీని మార్కెట్ ఎకానమీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మార్కెట్ ఎకానమీ. ఈ మార్కెట్ ఎకానమీలో గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉంటుందా? ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఉండదు. అందుకే గవర్నమెంట్ రెస్ట్రిక్షన్ లేకపోతే ఆ ఎకానమీని ఏమంటాం? ఫ్రీ ఎకానమీ. అందుకే ఈ ఎకానమీని ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ. We are not going to deal with the socialist economy and mixed economy లో ఉన్న గవర్నమెంట్ రోల్ ని కూడా మనం ఈ చాప్టర్ లో చదవడం లేదు. ఓన్లీ ఏ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం? క్యాపిటలిస్ట్. అయితే మనకి బుక్స్ లో ఎక్కడా కూడా క్యాపిటలిస్ట్ అనే వర్డ్ మీకు కనిపించదు. ఏ వర్డ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది? మార్కెట్ ఎకానమీ ఆర్ ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ ఆర్ జస్ట్ దే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రీ మార్కెట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ ఎకానమీ యాజ్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ. ఓకేనమ్మా? దీని మీద ఎవరెవరు కామెంట్ చేశారు? ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాము ఈ చాప్టర్ లో. ఈ మార్కెట్ ఎకానమీలో రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ చూద్దాము. ఏం చూద్దామమ్మా? రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ విచ్ ఎకానమీ అమ్మా? మార్కెట్ ఎకానమీ. దీని మీద ఇద్దరు పర్సనాలిటీస్ చెప్పారు. మన ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అయిన ఆడమ్ స్మిత్ చెప్పారు, ఆ తర్వాత రిచర్డ్ ముస్గ్రేవ్ చెప్పారు. ఓకేనమ్మా? ఆడమ్ స్మిత్ ఏం చెప్పారు? అతను క్లాసికల్ ఎకనామిస్ట్, పైగా ట్రెడిషనల్ కాబట్టి అతను ఏం చెప్పారు అంటే గవర్నమెంట్ ఓన్లీ బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ని మాత్రమే పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ ఫంక్షన్స్ ని ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్స్ అన్నారు. ఏమన్నారమ్మా?
ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్స్. ఆ ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్స్ లో ఏమేం చెప్పారు అంటే ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ కంట్రీ ఫ్రమ్ ఇన్వేడర్స్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీ. అవునా కాదా? అంటే మన కంట్రీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏం కావాలి? డిఫెన్స్ కావాలి. ఏం కావాలమ్మా? వేరే కంట్రీ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి డిఫెన్స్. ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇస్ నేషనల్ డిఫెన్స్. అవునా కాదా? ఎస్. మన కంట్రీని వేరే వాళ్ళ నుంచి మాత్రమే కాదు, మన కంట్రీలో ఉన్న గుడ్ పీపుల్ ని, మన కంట్రీలో ఉన్న బ్యాడ్ పీపుల్ నుంచి కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేసాము అంటే జస్టిస్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా, ఇంటర్నల్ జస్టిస్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా తీసుకొచ్చాము. అవునా కాదా? ఎస్. ఇవి మాత్రమే కాదు. ఎస్, ఈ రోజు ఒక కంట్రీలో మీరు ఫ్రీగా ఫుడ్ ఇవి ఏమీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి పర్సన్ కి అర్నింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ని పెంచాలి. ఏం పెంచాలమ్మా? అర్నింగ్. తప్పకుండా ఎవరికి మీరు ఏది ఫ్రీగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. కాబట్టి ఈ రోజు ప్రతి పర్సన్ అర్న్ చేసుకోవాలంటే టూ థింగ్స్ నెసరీ. ఒకటి నాలెడ్జ్, ఇంకొకటి హెల్త్. అవునా కాదా? నేను ఇంతసేపు కూర్చోలేకపోతున్నాను కూడా డీల్ మై క్లాస్ మా. ఓకే, బట్టి కొడితే తప్ప ఇంకో ఆన్సర్ చెప్పలేను. కుడ్ ఐ డీల్ ద క్లాస్ మా? నో. ఒక పర్సన్ అర్నింగ్ చేసుకుంటే రెండు కావాలి, హెల్త్ కావాలి, నాలెడ్జ్. ఓన్లీ హెల్త్ తో అర్న్ చేసుకోలేము, ఓన్లీ నాలెడ్జ్ తో కూడా అర్న్ చేసుకోలేము. కాబట్టి ఏం కావాలి? హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ని ఏమంటామంటే పబ్లిక్ బెనిఫిషియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? బెనిఫిషియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అది గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తే ఏమంటాం? పబ్లిక్ బెనిఫిషియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఈ రోజు కూడా యుఎస్ మార్కెట్ లో క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ అయినా మీకు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కనిపిస్తాయి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కూడా అక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద హెల్త్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్. ఓకేనమ్మా? రైట్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్. ఓకేనమ్మా? మనము పే బ్యాక్ పీరియడ్, రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ చదువుకొని ఉంటాం కదమ్మా. ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎటువంటి పే బ్యాక్ పీరియడ్ కోరుకుంటుంది? లాంగా, షార్ట్? ఓకే, లెస్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ కోరుకుంటాము. రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎలా కోరుకుంటాం? హై. లో రేట్ హై రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ విత్ లెస్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఉంటే తప్ప ఎవరు రారు అంటే ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ రారు. దీంతో మనకి ఈ రోజు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ అయిన రోడ్స్ కావచ్చు, స్ట్రీట్ లైట్స్ కావచ్చు, అదర్ ఫెసిలిటీస్ లోకి కావచ్చు గవర్నమెంట్ ఎందుకు రాదు అంటే దీనికి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కాస్ట్ చాలా హైగా ఉంటుంది. కాబట్టి పే బ్యాక్ పీరియడ్ చాలా లాంగ్ గా ఉంటుంది, లో ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి చాలా వరకు అప్పట్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడానికి రాలేదు. కాబట్టి ఎక్కడైతే ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ అన్వయబుల్ గా ఫీల్ అయింది, అన్వయబుల్ అంటే అన్ప్రాఫిటబుల్ గా ఫీల్ అయిందో ఆ సెక్టర్స్ ని టేకప్ చేయడానికి ఎవరు వచ్చారు? గవర్నమెంట్ వచ్చింది. ఇలా గవర్నమెంట్ మార్కెట్ ఎకానమీలోకి రావడం జరిగింది. వాట్ వాస్ ద రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అకార్డింగ్ టు ఆడమ్ స్మిత్ మా? ఇట్ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ ఓన్లీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ మా? ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఆర్ దే? నేషనల్ డిఫెన్స్, జస్టిస్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా, పబ్లిక్ బెనిఫిషియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఏవైతే అన్వయబుల్ అని వదిలేసిందో ఆ సెక్టర్స్ ని ఎవరు టేకప్ చేయాల్సి వచ్చింది? గవర్నమెంట్ టేకప్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ వరకు ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇదే రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అయితే 1930లో గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ స్టార్ట్ అయింది. అవునా కాదా? అప్పట్లో గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఏం చేయలేదమ్మా, ఇది ఇలాగా ఎకానమీని కంట్రోల్ చేయాలనే రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు, జస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అనుకున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ కంట్రీలో స్టార్ట్ అయిన రెసిషన్ డిప్రెషన్ ని ఆపలేకపోయారు. మిగతా కంట్రీస్ లో స్ప్రెడ్ అవుతున్నా, వరల్డ్ జీడిపి 15% డౌన్ ఫాల్ అవుతున్నా ఏ కంట్రీ కరెక్షన్ చేసుకోలేకపోయింది. అవునా కాదా? అప్పుడు వరల్డ్ లో ఉన్న కంట్రీస్ మొత్తం రియలైజ్ అయ్యారు, జస్ట్ ఈ ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్స్ తో మనం కంట్రీస్ ని రూల్ చేయడం చాలా కష్టం. బిజినెస్ సైకిల్స్ లేకుండా ఒక కంట్రీ ఉండదు. అవునా కాదా? కాబట్టి కంపల్సరీగా కంట్రోల్ చేయాలి అని చెప్పేసి రిచార్డ్ ముస్గ్రేవ్ వచ్చారు. ఎవరు వచ్చారమ్మా? రిచార్డ్ ముస్గ్రేవ్. ఇతను 3 బ్రాంచ్ టాక్సానమీ. టాక్సానమీ అంటే క్లాసిఫికేషన్ అమ్మా. ఏం చేశాడు? ఎస్. ఏ కంట్రీలో ఉన్న బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటి? స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లేని కంట్రీ ఉందా? నో. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అనుకున్నాడు? అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఏం చేయాలనుకున్నాడమ్మా? అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఎలా చేయాలి? ఎఫిషియెంటా, ఇన్ఎఫిషియెంటా? ఎఫిషియెంట్ గా చేయాలి. దాన్నే అలొకేషన్ ఫంక్షన్ అన్నారు. ఏమన్నారమ్మా? అలొకేషన్ ఫంక్షన్. మేడం ఇది ఎలా చేస్తారు మేడం? యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్. వాటర్ ని మనం హౌస్ హోల్డ్స్ కి పంపిస్తున్నామా లేదా? దేని ద్వారా? పైప్ లైన్స్ ద్వారా మున్సిపాలిటీ వాటర్ ఇస్తున్నాము. లీటర్ వాటర్ కి గవర్నమెంట్ ఎంత కలెక్ట్ చేస్తుంది? స్టేట్ గవర్నమెంట్ జస్ట్ ట్యాక్స్ అని నామినల్ ఫీజ్ గా 150 రూపీస్ 200 రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. అవునా కాదా? కరెక్టేనమ్మా? అదే అగ్రికల్చరల్ ఫార్మర్స్ కి కూడా మనం వాటర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం.
మనమే ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ని ప్రొవైడ్ చేసి ఫార్మర్స్ కి ఫ్రీగా అగ్రికల్చర్ ఫెసిలిటీకి ఇస్తున్నామా లేదా? ఇది గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమా ఎక్స్పెండిచరా? ఎక్స్పెండిచర్. అంటే ఫిస్కల్ ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా? అదే వాటర్ ని ఏ రెయిన్ డాన్స్ కో లేకపోతే ఏమంటారమ్మా స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కో ఇస్తే మనం హయ్యర్ ట్యాక్సెస్ ని లెవీ చేసి వాళ్ళకు ఛానలైజ్ చేస్తున్నామా లేదా? బ్యారల్స్ లో మనం వాటర్ ని వాళ్ళకి ప్రైస్ లో సేల్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఓకేనమ్మా? అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు సింపుల్ గా, అదే రిసోర్స్ ని కొంతమందికి అలొకేట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రీగా ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ని ఇంకర్ అవుతుంది. అదే రిసోర్స్ ని ఎవరికి ఇస్తుందమ్మా? అదర్ పర్సన్స్ కి హై టాక్సెస్ వేసి తీసుకుంటుంది. అవునా కాదా? అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఏమనొచ్చు, అలొకేషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసేటప్పుడమ్మా గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదో ఒకటి ఇంకర్ అవుతుందా లేదా? కాబట్టి దీన్ని ఫిస్కల్ ఫంక్షన్ గా చెప్పొచ్చా లేదా? ఏ ఫంక్షన్ గా చెప్పొచ్చు? ఫిస్కల్ అంటే బడ్జెట్ కి రిలేట్ అయ్యి ఉండాలా లేదా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్ అంటే మనీ రిలేటెడా, నో మనీ రిలేటెడా? మనీ రిలేటెడ్ అనేదాన్ని మేము ఎకనామిక్ ఫంక్షన్ గా చెప్పొచ్చా లేదా? ఎస్. మీరు అకౌంట్స్ లో ఫినాన్షియల్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పొచ్చమ్మా? మీరు డబ్బులకి సంబంధించి మేము ఎకనామిక్స్ అంటాము, మీరేమంటారు? ఫినాన్స్. ఏ ఫినాన్స్? ప్రైవేట్ ఫినాన్సా పబ్లిక్ ఫినాన్సా? పబ్లిక్ ఫినాన్స్. కాబట్టి రిచర్డ్ ముస్గ్రేవ్ చెప్పిన ఫంక్షన్స్ ని మనం ఏమంటాము? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్, బికాస్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద బడ్జెట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. మాలాంటి ఎకనామిస్ట్లు ఏమనుకుంటాం వాటిని? ఎకనామిక్ ఫంక్షన్. ఓకేనమ్మా? మీలాంటి ఫినాన్స్ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? పబ్లిక్ ఫినాన్స్ ఫంక్షన్. ఏ నేమ్ తో క్వశ్చన్ అడుగుతారో మనకు తెలియదు. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్? అలొకేషన్ ఫంక్షన్. ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఎవరికి చెయ్యకూడదు, ఎవరికి ట్యాక్సెస్ వేయాలి, ఎవరికి చెయ్యాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాము. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ ఒక్కొక్కరిని సపరేట్ గా చదువుతాం కాబట్టి దీన్ని మైక్రో ఎకనామిక్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మైక్రో ఎకనామిక్ ఫంక్షన్. ఓకేనమ్మా? ఇది అంటే ఒక్కొక్కరిని సపరేట్ గా చూస్తున్నాం. హౌస్ హోల్డ్స్ కా, ఇండస్ట్రీస్ కా, లేకపోతే కమర్షియల్ పర్పస్, అగ్రికల్చర్ పర్పస్ గా సపరేట్ గా చదువుతున్నాం కాబట్టి దీన్ని మైక్రో ఎకనామిక్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఏం చేయబోతుంది? ఎఫిషియన్సీ ఇన్ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ తీసుకొని రాబోతుంది. ఏం తీసుకొని రాబోతుందమ్మా? ఎఫిషియన్సీ ఇన్ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో చూడండి. ఓకేనమ్మా? చిల్డ్రన్ ఈ ఆన్సర్ చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చెప్పాను కదమ్మా, ఆడమ్ స్మిత్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. రిచర్డ్ ముస్గ్రేవ్ లో ఏ ఫంక్షన్ చదువుకోబోతున్నాం? అలొకేషన్ ఫంక్షన్. అలొకేషన్ ఫంక్షన్ లో ఏ ఫంక్షన్? మైక్రోనా మైక్రోనా? మైక్రో. ఒక్కొక్క దాన్ని సపరేట్ గా చూస్తున్నాం. ఏం తీసుకొని రావాలనుకుంటున్నాం? ఎఫిషియంట్ అలొకేషన్. ఈ టాపిక్ లో మనం ఏం చదువుతున్నాం? అసలు రిసోర్స్ అలొకేషన్ అంటే ఏంటి? రిసోర్స్ అలొకేషన్ అంటే ఏంటి? రిసోర్స్ ని స్కేర్సా, రిసోర్సెస్ స్కేర్సా అన్లిమిటెడా? స్కేర్స్. స్కేర్స్ అయిన ఈ రిసోర్సెస్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే వేరియస్ యూజెస్ లో బెస్ట్ యూజ్ కి యూజ్ చేయాలి. ఎటువంటివి లేకుండా చూసుకోవాలి, వేస్టేజ్ లేకుండా చూడాలి. అవునా కాదా? కానీ రియల్ వరల్డ్ లో ఇది పాసిబిలిటీ కాదు. అవునా కాదా? రిసోర్స్ అలొకేషన్ ఒకవేళ ఓనర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అయితే ఎవరు చేస్తారు? ప్రైవేట్ సెక్టర్ రిసోర్స్ అలొకేషన్. ఒకవేళ ఓనర్ గవర్నమెంట్ అయితే ఆ రిసోర్స్ కి ఏమంటారు? గవర్నమెంట్ రిసోర్స్ అలొకేషన్. గవర్నమెంట్ ని ఏమంటాము? స్టేట్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్స్ అలొకేషన్స్ ఆర్ దేర్? 2 types. వాట్ ఆర్ దేమా? ప్రైవేట్ సెక్టర్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ అండ్ స్టేట్ రిసోర్స్ అలొకేషన్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ అమ్మ, నేనెవరు? ప్రైవేట్. ఓకే, నేను ఎలా అలొకేట్ చేస్తాను? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మార్కెట్. అంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై. డిమాండ్ ఎవరు చేస్తారు? బయ్యర్. చెప్పడమా? ప్రైవేట్ సెక్టర్ త్రూ దేని ద్వారా చేస్తున్నామా? ప్రైస్ మెకానిజం ఆర్ మార్కెట్ మెకానిజం. ఈ మార్కెట్ మెకానిజం లో ఎవరు ఉంటారమ్మా? డిమాండ్, సప్లై. సప్లై ఎందుకోసం చేస్తుంది? ప్రాఫిట్ కోసం చేసుకుంటారు. డిమాండ్ నేను ఎందుకోసం చేసుకుంటాను? సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేసుకుంటాము. చెప్పడమా? ప్రైవేట్ సెక్టర్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ ఎవరు చేస్తారు? మార్కెట్ ఫోర్సెస్. ఎవరమ్మా? డిమాండ్ అండ్ సప్లై. డిమాండ్ ఎందుకోసం చేస్తుంది? సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం. ప్రొడ్యూసర్ ఎందుకు సప్లై చేస్తున్నాడు? ఎందుకోసం? ప్రాఫిట్ కోసం. సరిపోయిందమ్మా? ఒకవేళ గవర్నమెంట్ అయినా నేను రిసోర్స్ అలొకేషన్ చేస్తున్నాను అంటే కంపల్సరీగా నాకు ఇన్కమ్ అన్నా జనరేట్ అవ్వాలి, ఎక్స్పెండిచర్ అన్నా ఇంకర్ అవ్వాలి. ఓకేనమ్మా? త్రూ బడ్జెట్. కరెక్టేనమ్మా? ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. దీన్ని ఏమంటామమ్మా? రిసోర్స్ అలొకేషన్ అండ్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ అంటాము. కానీ రియల్ వరల్డ్ లో ఎప్పుడు ఏం జరగదు? ఎఫిషియెంట్ గా జరగదు. ఏం జరగదమ్మా? ఎఫిషియెంట్. అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఫుల్లర్ యూటిలైజేషన్ కాకుండా ఏదో అండర్ యూటిలైజేషన్ అన్నా జరుగుతూ ఉండాలి, ఓవర్ యూటిలైజేషన్. అండర్ యూటిలైజేషన్ జరిగినప్పుడు అండర్ ప్రొడక్షన్, ఓవర్ యూటిలైజేషన్ చేస్తే ఓవర్ ప్రొడక్షన్. ఎప్పుడు కంట్రీలో ఏం జరగదు? ఫుల్. వాళ్ళు మాత్రమే ఫుల్ తీసుకుంటారు. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఏదో అండరో ఓవరో జరుగుతుంది. మీకు అర్థం కాదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్, రైట్. చెప్పండి అమ్మా, ఎకానమీలో ఎప్పుడు రిసోర్సెస్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం? ఏదో అండర్ యూటిలైజేషన్ ఆర్ ఓవర్ యూటిలైజేషన్. అండర్ యూటిలైజేషన్ అంటే అండర్ ప్రొడక్షనా కాదా? ఎస్. ఓవర్ యూటిలైజేషన్ అంటే ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఓవర్ కన్సెప్షన్. అవునా కాదా? మొబైల్ ఎంత వాడాలో అంతే వాడతామా? ఓవర్ గా వాడతామా? ఓవర్.
ఎంత కావాలో అంతే చదువుతున్నామా, తక్కువ చదువుతున్నామా? తెలియకుండానే మనం ఏం చేస్తాం, ఏ పాయింట్ ని మనం ఫుల్ గా రీచ్ అవ్వం, ఒక్క ఫుల్ తప్ప. అవునా కాదా? ఎస్ఆర్ నో బాయ్? రైట్. అది మాత్రమే రీచ్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అది కూడా ఓవరా అండరా అనేది తర్వాత చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా? దీన్ని ఏమంటాం ఇప్పుడు? మార్కెట్ ఎఫిషియన్సీనా, అండర్ ప్రొడక్షన్, అండర్ సబ్ కన్సెప్షన్, ఓవర్ ప్రొడక్షన్, ఓవర్ కన్సెప్షన్ అనేది మార్కెట్ ఎఫిషియన్సీనా, ఇన్ఎఫిషియన్సీనా? ఇన్ఎఫిషియన్సీ. మార్కెట్ ఇన్ఎఫిషియన్సీని మనం ఏమంటాము? మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. ఇదే డెఫినేషన్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ లో కూడా రాయాలి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అలాగే చెప్పనమ్మా, రీజన్స్ ఫర్ ద మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అన్ని రాయకండి. ఓకేనమ్మా? ఆ చాప్టర్ లో మనం ఏం చెప్తామో అవే రాసుకుంటే సరిపోతుంది. మోనోపోలీ పవర్, ఎక్స్టర్నాలిటీస్, పబ్లిక్ గూడ్స్, ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్, ఆ కాన్సెప్ట్స్ వరకు రాస్తే సేమ్ ఇక్కడ అక్కడ ఒకే ఆన్సర్ ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ చదవడం లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. నెక్స్ట్ పాయింట్, మరి ఈ రిసోర్స్ అలొకేషన్ ఫంక్షన్ ని గవర్నమెంట్ ఎలా చేస్తుందో మాకు తెలియాలి కదా మేడం, అవునా కాదా? ఎస్. ఈ రిసోర్స్ అలొకేషన్ ఫంక్షన్ లో ఇప్పుడు నేను గవర్నమెంట్, మనం అందరూ గవర్నమెంట్ అమ్మ ముందుకు వచ్చాము. రిసోర్సెస్ స్కేర్స్, అవునా కాదా? కాబట్టి అలొకేషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఒక పాయింట్ ని ఆలోచించాలి. మనం చేసే అలొకేషన్ వల్ల ఎకానమీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలన్నా, డిక్రీజ్ అవ్వాలన్నా? ఇంక్రీజ్. టు ఇంప్రూవ్ ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ దేని ద్వారా చేయబోతున్నాం? మనకి కొన్ని చోట్ల ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవ్వచ్చు, కొన్ని చోట్ల రెవెన్యూ రావచ్చు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అలొకేట్ ద రిసోర్సెస్ త్రూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ట్యాక్స్ పాలసీస్. అప్పుడే అది ఫిస్కల్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. అవునా కాదా? నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాము. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ రిసోర్స్ అలొకేట్ చేసేటప్పుడు కొంతమందికి ట్యాక్స్ వేయమన్నాము, కొంతమందికి సబ్సిడీస్ ఇవ్వమన్నాము. ఇప్పుడు మీరు కనుక్కోవాలి, ఎవరి మీద ట్యాక్స్ వేయాలి, ఎంత ట్యాక్స్ వేయాలి, అది ఎలా స్పెండ్ చేయాలి తెలుసుకోవాలి. దాన్ని ఏమంటారు? హూ షుడ్ బి ట్యాక్స్, వాట్ షుడ్ బి ట్యాక్స్, అండ్ హౌ దిస్ మనీ షుడ్ బి స్పెంట్. ఎలాంటి గూడ్స్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ కోసం చూడాలి. అమ్మ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వెహికల్ లో వస్తే పెట్రోల్ వేస్ట్ అవుతుందా లేదా రిసోర్స్? అవునా కాదా? కాబట్టి ఏ గూడ్స్ యూజ్ చేయాలి? ప్రైవేట్ వెహికల్సా, పబ్లిక్ వెహికల్స్? పబ్లిక్. కామన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అవునా కాదా? మెరిట్ గూడ్స్ యూజ్ చేస్తే బెటరా, డిమెరిట్ గూడ్స్ యూజ్ చేస్తే? మెరిట్ గూడ్. మెరిట్ గూడ్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ వస్తాయి. అవునా కాదా? నేను క్లాస్కి వచ్చి సిగార్ తాగితే మీకు అందరికీ దగ్గు వస్తుంది, ఇప్పుడు మెడిసిన్ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది. అవునా కాదా? నేను క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు ముందే వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే మీకందరికి ఫ్యూచర్ లో మెడిసిన్ వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఖర్చు తగ్గిపోతుంది. అవునా కాదా? కాబట్టి రిసోర్స్ వేస్టేజ్ ని స్టాప్ చేయాలంటే మెరిట్ గూడ్స్ కన్సెప్షన్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలన్నా, డిమెరిట్ గూడ్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలన్నా? మెరిట్ గో. కాబట్టి ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిసోర్స్ కి మీరు గూడ్స్ రిసోర్సెస్ ని అలొకేట్ చేయాలి అంటే పబ్లిక్ గుడ్, అంటే కామన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి లేకపోతే మెరిట్ గూడ్స్ కి ఇవ్వాలి అంటున్నారు. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఫెయిల్ అయ్యారు? ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫెయిల్ అయింది. కాబట్టి ఆ రిసోర్సెస్ ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? గవర్నమెంట్ కి యూజ్ చేయాలి. చెప్పండమ్మా, వాట్ ఆర్ ద అంటే రిసోర్స్ అలొకేషన్ ఫంక్షన్స్ 4 స్టెప్స్ కాబట్టి 2 మార్క్స్ కి స్కోప్ ఉంది. ఒకసారి 4 పాయింట్స్ చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ మా? ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి త్రూ టాక్సెస్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? హూ షుడ్ బి ట్యాక్స్, వాట్ షుడ్ బి ట్యాక్స్, అండ్ హౌ దిస్ మస్ట్ బి స్పెండ్. థర్డ్ పాయింట్, ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ కి రిసోర్స్ అలొకేట్ చేయాలి? పబ్లిక్ గూడ్స్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏం చెప్పాము? రీ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. మార్కెట్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఆ రిసోర్సెస్ ఎవరి నుంచి ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ప్రైవేట్ యూస్ నుంచి పబ్లిక్ యూస్. మేడం దీని ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? ఆ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ అలొకేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అలొకేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ద ఫస్ట్ వన్ అమ్మ చెప్పండి అమ్మా. వన్స్ అపాన్ ఎ టైం ఆర్టీసీ బస్సులు ఉన్నాయా? లేవు. దీనివల్ల ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క వెహికల్ యూజ్ చేయడం వల్ల పొల్యూషన్ ఏమైపోతా ఉంది? పెరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించడానికి ప్రైవేట్ ఎకానమీలో, క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలోకి ఎవరు వచ్చారు? గవర్నమెంట్. అలాగని అందరికీ ఫ్రీ ఇవ్వగలదా? కర్ణాటక పరిస్థితి అవుతుంది. అవునా కాదా? మరి ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడాలి అంటే గవర్నమెంట్ తెలివిగా ఏం చేసింది? తనే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా వచ్చింది. ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గారు ఏం రన్ చేస్తుంది? కామన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్తా ఉందా లేదా? కాబట్టి రిసోర్స్ వేస్టేజ్ తగ్గిపోతుందా లేదా? నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ కి రిక్వైర్మెంట్ అయిన రా మెటీరియల్ తగ్గిపోతుంది, డే టు డే యూసేజ్ ఆఫ్ పెట్రోల్ తగ్గుతుంది, పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది. ఇవన్నీ తగ్గుతాయా లేదా? ఇవన్నీ తగ్గించడానికి గవర్నమెంటే ఎలా వచ్చింది? ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, లేకపోతే కామన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో కావచ్చు, గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చిందా లేదా? ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఎంటర్ప్రెన్యూర్. అలా అని అన్ని గవర్నమెంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది కాస్త సోషలిస్ట్ ఎకానమీగా మారుతుంది. అవునా కాదా? కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉండాలి, కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ని ఏం చేసింది? మీరు యూజ్ చేసే రిసోర్సెస్ కరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తే మీకు ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చింది. ఏమి ఇచ్చిందమ్మా? ఇన్సెంటివ్. అదే వేస్టేజ్ కి యూజ్ చేసినా లేకపోతే డిమెరిట్ గూడ్స్ వేస్తే ఏం చేసింది? టాక్సెస్ వేయడం చేసింది. ఓకేనమ్మా? అలాగే ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తామంటే త్రూ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్
డిస్ఇన్సెంటివ్స్. అలాగే కాకుండా రిసోర్సెస్ వేస్ట్ కాకూడదు అంటే చాలా సార్లు గవర్నమెంట్ కొన్నిసార్లు మనకి ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వదు, అవునా కాదా? నార్త్ లో ఎక్కడో రా మెటీరియల్ ఉంటే సౌత్ లో ఎక్కడో ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ వేస్ట్ అవుతుందా లేదా, మనకి ఏమంటారు మా లీడ్ టైం ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుందా లేదా. కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనకి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వదు, ఇచ్చిన కొన్ని ఇయర్స్ అక్కడ పెట్టుకోవాలి, పొల్యూషన్ బియాండ్ లిమిట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, అవునా కాదా? దీన్నే ఏమంటాము అంటే ఓకే, గవర్నమెంట్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద అలొకేషన్ త్రూ విచ్ పాలసీస్ మా కాంపిటీషన్ పాలసీస్. కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తుంది కదమ్మా, కాంపిటీషన్ యాక్ట్. మీరు మెర్జ్ చేసుకోవాలన్నా మీరు ఇద్దరు మెర్జ్ అయితే మనకి బెనిఫిట్ వస్తుంది అంటే మేము ఏమి చేస్తాం, మెర్జ్ చేస్తాం. మెర్జింగ్ అండ్ అక్విజిషన్స్ చదువుకొని ఉంటారు కదమ్మా, రైట్. కాబట్టి లేదు మీ మెర్జ్ వల్ల మాకు లాస్ అవుతుంది, రిసోర్సెస్ లాస్ అవుతాయి అంటే మేము ఏం చేస్తాం, ఇవ్వము. నంబర్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ మెర్జ్ అవుతున్నాయా లేదా, దీనికి ఎవరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, ఆర్బీఐ కాదు, కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే అంటేనే అది ఓకే అవుతుంది. ఎందుకంటే 2 కంపెనీస్ మెర్జ్ అవ్వాలన్నా, అమాల్గమేషన్ అవ్వాలన్నా, టేక్ ఓవర్ సబ్సిడరీ ఎలా మారాలి అన్నా కూడా దానివల్ల రిసోర్సెస్ ఏం అవ్వకూడదు, వేస్ట్ అవ్వకూడదు, అది అన్ఫేర్ అవ్వకూడదు. ఏం అవ్వకూడదమ్మా, అన్ఫేర్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఎవరు దీనికి ఓకే చేయాలి, కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అందుకే మీకు కాంపిటీషన్ యాక్ట్ అని ఇస్తారు, ఓకేనమ్మా, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మా, గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, ఎందుకమ్మా 18 ఇయర్స్ అని పెట్టారు లైసెన్సింగ్ కి, 14 ఇయర్స్ వాళ్ళు మనకన్నా చక్కగా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, అవునా కాదా? ఎందుకు ఇవ్వమమ్మా, నంబర్ ఆఫ్ లైసెన్సెస్ ఇష్యూ చేస్తే ఏమవుతుంది, రా మెటీరియల్ వేస్ట్ అవుతుంది, అవునా కాదా? ఏ ఇండస్ట్రీలో ఏ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో మనకు తెలియదు, రిసోర్స్ వేస్టేజ్ ని ఆపాలి అంటే లైసెన్స్ ఏజ్ బేసిస్ మీద కానీ ప్రోడక్ట్ బేసిస్ మీద కానీ ఇవ్వాలి. దీనివల్ల కూడా రిసోర్స్ వేస్టేజ్ ని స్టాప్ చేయొచ్చు, అవునా కాదా? సెవెరల్ కంట్రోల్స్, ఇంతకు మించి మీరు ప్రొడక్షన్ చేయకూడదు అనేది పెడతాము, అవునా కాదా? అలా కూడా రిసోర్సెస్ ని వేస్టేజ్ ని స్టాప్ చేయొచ్చు. నైట్ 11 తర్వాత డ్రింక్ చేయకూడదు, అంతేనమ్మా, 11 ఏమా 12? చూసారా అమ్మా, నేను చెప్తే మంచోళ్ళు మంచోళ్ళు అంటారు మీరు, ఓకేనమ్మా, రైట్. మీరు అలా అనకూడదు మేడం అంటారు నన్నేమో వీళ్ళు. డైరెక్టివ్స్ ఆన్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఏమంటారమ్మా, డైరెక్టివ్స్ ఆన్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. ఇందాక నార్త్ సౌత్ అని చెప్పాను కదమ్మా, ఎస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఓకే, అట్లా అష్టమ్మా అమ్మ, రూల్ తీసుకురావడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు, ఆ రూల్ కి లీగల్ బ్యాకప్ ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలమ్మా, లీగల్. ఎప్పుడైతే రూల్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేస్తామో, లీగల్ యాక్షన్ లేకపోతే ప్రతి వాళ్ళు రూల్ ని బ్రేక్ చేస్తారు, అవునా కాదా? కాబట్టి ఏం తీసుకొని రావాలి, లీగల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఏమంటారమ్మా, లీగల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇప్పుడు 2 కాంబినేషన్స్ తో ఈరోజు మనకి ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్టీసీ ఉంది, అలాగే ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ రెండు ఉన్నాయా లేదా, ఇలా రెండు కలిసి ఉండే ప్రాసెస్ ని ఇంటర్మీడియట్ టెక్నిక్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, ఇంటర్మీడియట్ టెక్నిక్. అయిపోయిందమ్మా, ఓకే. మీరు రూల్స్ ని బ్రేక్ చేశారు, మేము చెప్పిన రూల్ ని, అప్పుడు మేము మీ మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ కలిసాయా లేదా, దీన్ని కూడా ఏమంటాము, ఇంటర్మీడియట్ టెక్నిక్స్. ఏమంటారమ్మా, మెయినో వాట్ ద అలొకేటివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ ఎలా రావచ్చు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా ఉండొచ్చు. ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు అంటే త్రూ ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ డిస్ఇన్సెంటివ్స్. గవర్నమెంట్ ఏం తీసుకొని రావచ్చు అంటే రైట్, కాంపిటీషన్ పాలసీస్ ద్వారా మెర్జింగ్, అమాల్గమేషన్, మీకు ఏం తెలిస్తే అవి రాసుకోవచ్చు. అలాగే రెగ్యులేటరీ యాక్టివిటీస్, లైసెన్స్, కంట్రోల్స్ అలాంటివన్నీ రాసుకోవచ్చు. లాస్ట్ ఏం చెప్పామమ్మా, లీగల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. అండ్ ఏం చెప్పాం దానికి కాంబినేషన్ గా అంటే ఇంటర్మీడియట్ టెక్నిక్స్. 2 కాంబినేషన్స్ ని కలిపితే ఇంటర్మీడియట్ గా చెప్తాం. అమ్మా, ఏం చేసినా ప్రజల సంక్షేమమే మా సంక్షేమ. మేము గాలి పీల్చడం కూడా ఒక పొలిటీషియన్ గా దేనికోసం అంటే మేము బతకాలన్న కోరిక మాకు ఇంచి కూడా లేదు, మీ ప్రజలు బాగుంటే చాలు, ఓకేనమ్మా, రైట్. బయట ఉన్న జగన్ కానీ లోపలున్న ఎవరు బాబు కానీ, ఎస్, మేము ఏ స్కామ్ చేసినా ఏ స్కీమ్ చేసినా ఓకేనమ్మా, ఏ వన్ ముద్దాయిగా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా ఎవరి కోసం చేశాము, మీ కోసమే చేశాము. దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఓకేనమ్మా, ఎస్. దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్. గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ ఎగ్జామ్ లో అడగరు, గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అని గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషనే అడగదు, ఓకేనమ్మా, రైట్. కాబట్టి మనం ఆ చాయిస్ ని పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు, ఓకేనమ్మా. ఇట్స్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఐసిఐ, అవునా కాదమ్మా, ఎస్. సక్సెస్ఫుల్ గా ఏం కంప్లీట్ చేశాము, అలొకేషన్. నెక్స్ట్ ఏ ఫంక్షన్. అతి పెద్ద సమస్య ఏంటి ఒక క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో అంటే పావర్టీ కాదమ్మా, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కాదు, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. ఏమంటారమ్మా, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. రోజు రోజుకి మన కంట్రీలో రిచ్ ఏమవుతున్నారు, రిచర్, పూర్ ఏమవుతున్నారు, పూరర్, అవునా కాదా? ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఏం చేయాలి, తగ్గించాలి. తగ్గండి అంటే తగ్గుతుందమ్మా, మీరే, ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ మా, అలొకేషన్ ఫంక్షన్. ఎందుకంటే స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ప్రతి కంట్రీలో ఉంది. ప్రతి కంట్రీలో ఉన్న నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్, అవునా కాదా? ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని తగ్గించడానికి ఏం తీసుకొస్తున్నాం, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్.
ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఏం తీసుకొని రాబోతున్నాం? ఈక్వాలిటీ. ఈక్వాలిటీ అన్నా అనొచ్చు, ఈక్విటీ అన్నా అనొచ్చు. ఈక్విటీ ఇన్ దే అండ్ ఫెయిర్నెస్. ఈక్వాలిటీ తీసుకురావాలి కానీ ట్యాక్స్ వేయమన్నాం కదా అని 1974లో అమ్మ హైయెస్ట్ స్లాబ్ రేట్ ఆన్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఎంత అంటే 97.75% అమ్మా. ఈ రోజు మనం 30% 1% సెస్ కే అబ్బా అంటున్నామమ్మా. వన్స్ అపాన్ ఎ టైం ఎంత ఉండేదమ్మా? 97.75%. ఓకేనమ్మా? అప్పుడు ఎవరైనా వర్క్ చేస్తారా? నాలుగైతే బిందాస్ గా ఇంట్లో కూర్చుంటుంది, అస్సలు బయటికి కూడా రాదమ్మా. అవునా కాదా? 100 రూపాయలు సంపాదించి 97 రూపీస్ 75 పైసా వాడికి ఇచ్చి 2 రూపీస్ 25 పైసా అంటే వజ్దా అస్సలు వర్క్ చేయదు. అవునా కాదా? ఎస్ చిల్డ్రన్, రిచ్ షుడ్ నాట్ బికమ్ రిచర్ అంటే రిచ్ మీద ఏం వేయాలి? ట్యాక్సెస్. పూర్ షుడ్ నాట్ బికమ్ పూరర్ అంటే ఏం వేయాలి? సబ్సిడీస్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? రిచ్ మీద ట్యాక్సెస్ ని కలెక్ట్ చేసి అది ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది? పూర్. అందుకే ఈ ఫంక్షన్ ని ఏమన్నాం? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఏమని చెప్పొచ్చుమా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఇందులో ఇంకేమన్నా మనం చదవాలనమ్మా? ఓకేనమ్మా? రైట్. చెప్పండమ్మా. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని తగ్గించడానికి ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ లో గవర్నమెంట్ ఏ ఫంక్షన్ తో వచ్చింది? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఏం తీసుకొని రావడానికి? ఈక్విటీ అండ్ ఫెయిర్నెస్. వెయ్యాలి ట్యాక్స్ కానీ టూ హైగా ఉండకూడదు. పూర్ పీపుల్ కి సబ్సిడీ ఇవ్వాలి కానీ టూ లీనియన్స్ ఉండకూడదు, ఎవరు వర్క్ చెయ్యరు. ఓకేనమ్మా? లాంగ్ రన్ లో ఇది లాస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయబోతుంది? ఇది కూడా 4 పాయింట్స్ ఉంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ముందు అందరికీ ఈక్విటబుల్ అవుట్పుట్ అందరికీ అందేలాగా చూడాలి. రిచ్ కి పూర్ కి సపరేట్ గా ఉండకూడదు. ఓకేనమ్మా? అలాగే ఇంకా దేంట్లో ఈక్వాలిటీ తీసుకొని రావాలి? ఇన్కమ్. ఏమంటారమ్మా? ఇన్కమ్. ఇది విన్న తర్వాత ఫోన్ చేసి మేడం కి కూడా ఈక్వల్ ఇన్కమ్ ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పి మీరు ప్రకాష్ సార్కి మోహన్ సార్కి చెప్పకండి అమ్మా. ఓకే రైట్. నాకు నచ్చదు. ఓకేనమ్మా? ఇన్కమ్. ఏమంటారమ్మా? ఇన్కమ్. ఓకే రైట్. అట్లీస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వచ్చిన శాలరీ అయినా వద్దొద్దు. తెలంగాణలో ఉన్న చీఫ్ మినిస్టర్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కన్నా ఎక్కువ శాలరీ అమ్మా. మన టోటల్ 29 స్టేట్స్ లో హైయెస్ట్ పే తీసుకుంటున్న చీఫ్ మినిస్టర్ మోర్ దాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటేమా? కేసీఆర్. ఓకేనమ్మా? అతనికి ఇచ్చిన పే ఇస్తే చాలు. ఓకేనమ్మా? రైట్. కనీసం పే కాకుండా స్కామ్ లో వచ్చిన అమౌంట్ అయినా నా అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకే రైట్. ఈక్వాలిటీ ఎంత దేంట్లో కావాలి? ఇన్కమ్. ఈక్వాలిటీ దేంట్లో రావాలి? ఇన్కమ్ మాత్రమే కాదు, దేంట్లో కావాలి? వెల్త్. అందుకే ల్యాండ్ లేని వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇస్తున్నారా లేదా? పూర్ పీపుల్ కి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అని. ఎస్ అనోమా? హౌస్ లేని వాళ్ళకి హౌస్ ఇస్తున్నారా లేదా? అలాగే గర్ల్స్ కి గోల్డ్ షాప్ లేని వాళ్ళకి ఒక గోల్డ్ షాప్ కూడా ఇస్తే ఎంత బాగుంటుందమ్మా. ఈక్వాలిటీ వస్తుందమ్మా. ఇలాంటివి అడగచ్చు కదమ్మా. ఎస్ రైట్. ఏంటమ్మా? గోల్డ్ ఏం చేసుకుంటామో గోల్డ్ షాప్ ఇస్తే ఏ రోజు కొంటే ఆ రోజు చేసుకొని మరి తెచ్చి అక్కడే పెడతాం కదా. రైట్. మీకు ఫేవరే కదా, కొనివ్వు కొనివ్వు అని ఇంకా అడగం కదా. రైట్ అమ్మా. గవర్నమెంట్ అమ్మ కేజీఎఫ్ రివైజ్ చేస్తా ఉంది కదమ్మా. వచ్చిన డబ్బులు ఏం చేసుకుంటారమ్మా? రైట్. ఎస్ ప్లీజ్. మనకి డబ్బులు వస్తాయన్నా వీళ్ళు తట్టుకోలేరమ్మా. ఓకేనమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్ చెప్పడమ్మా. ఈక్వాలిటీ ఒక్క అవుట్పుట్ లో ఇస్తే సరిపోతుందా? నో. దేంట్లో కావాలమ్మా? ఇన్కమ్, వెల్త్ అండ్ దేంట్లో కూడా ఆపర్చునిటీస్. అందుకే కదమ్మా మనం రిజర్వేషన్స్ పెట్టాము. ఎస్. ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అని ఒక పాపులేషన్ ని చెప్తామమ్మా. ఏ పాపులేషన్ అయితే డామినేట్ చేసి ఏ పాపులేషన్ ని తొక్కేసిందో తొక్కేయబడిన పాపులేషన్ ని వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అంటామమ్మా. ఒకప్పుడు ఎస్సీని, ఎస్టీని, బీసీని, ఓసీ వాళ్ళు డామినేట్ చేసి వాళ్ళని ఎక్కడ ఎదగనివ్వకుండా చేశారా లేదా? ఎస్. మేల్ ఫీమేల్ ని డామినేట్ చేశారా లేదా? కాబట్టి ఫీమేల్ కానీ ఓకే ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ని కానీ గేస్ ని కానీ ఎస్సీని కానీ ఎస్టీని కానీ డామినేట్ చేసినప్పుడు ఈ సఫర్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ని వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? వల్నరబుల్ సెక్షన్స్. ఓకే రైట్. ప్లీజ్ లాస్ట్ పాయింట్ మా. కాబట్టి అలాంటి పీపుల్ కి ఏం తీసుకొని రావాలి? ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి అంటే రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలమ్మా? అమ్మా డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అనుకుంటానమ్మా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్. రైట్. ఎస్ రైట్ అమ్మా. చాలా మంది రాగానే ప్రతి ఫ్యాకల్టీ నన్నే అడుగుతున్నారమ్మా. ఎస్. నేను ఎప్పుడు ఎవరిని డామినేట్ చెయ్యనమ్మా. కానీ వాళ్ళు ఏదో నేను ఉమెన్ కోసమే పుట్టినట్టు ఓకేనమ్మా, మేల్ని తొక్కేసినట్టు ఓకే ఎన్ని మాటలు అన్నారు అందరూ. అయినా పర్లేదు, వసుదాలన్నీ పట్టించుకోదు. ఓకే రైట్. ఎస్
ప్లీజ్ చెప్పండమ్మా, ఈక్వాలిటీ దేంట్లో రావాలి? అవుట్పుట్, ఇన్కమ్, ఆపర్చునిటీస్, వెల్త్. ప్లీజ్ ఎవరైతే వల్నరబుల్ సెక్షన్ గా ఉన్నారో వాళ్ళ లైఫ్ ని అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అలాగే ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ, మాకే గన్ మ్యాన్ అక్కర్లేదు. ఓకేనమ్మా? 2 ఆన్సర్లు చెప్తే వాళ్ళు పారిపోతారు. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇక్కడ మేము ఏం చెప్తున్నాము అంటేమా, ప్లీజ్ ఫినాన్షియల్ సెక్యూరిటీ అమ్మా. ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కి పెన్షన్ ఇస్తున్నాం, ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కి పెన్షన్ ఇస్తున్నాం, అలాగే విడోస్ కి పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. అవునా కాదా? ఎస్. ఇవన్నీ ఏంటంటే అర్న్ చేసుకోలేని వాళ్ళకి కొంచెం ఫినాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాము. ఓకేనమ్మా? లాస్ట్ పాయింట్, మేము ఏం చేసినా రిచ్ అయినా పర్లేదు కానీ ఎవరు ఏం కాకూడదు, పూరర్ కాకూడదు. పూర్ కాకూడదు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి మినిమం స్టాండ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉండాలి. అవునా కదా? ఓన్లీ 4 పాయింట్స్ చెప్పండమ్మా. ఫస్ట్ వన్ output, second one income, wealth and opportunities, third point amma advancing the well-being and security to the people who are facing hardships or problems. Okay, at last what we can say amma, right, minimum stand of living prati okkariki unte poorer avvakudu. Ee function ni practical ga amma ide question 3 chapters lo undi. Fiscal policy lo undi, market failure chapter lo undi, fiscal function lo undi. దానికి సంబంధించిన అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకే చోట పెట్టాను. ఓకేనమ్మా? 3 చోట్ల చదవకుండా దీన్ని చదివి రాయకండి. ఓకేనమ్మా? మన ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అయిపోయి డ్రైనేజ్ లో కలిసిపోతుంది అప్పుడు. ఓకేనమ్మా? రైట్. అక్కడ మీరు ఏ కండిషన్ ని చూస్తే సరిపోతుంది అంటేమా, సింపుల్. రిచ్ మీద ఏం వేయాలి? ట్యాక్సెస్. మీకు 2 ట్యాక్సెస్ తెలుసు, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ తెలుసు, ఇండైరెక్ట్. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏంటి? ప్రోగ్రెసివ్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏంటి? డిఫరెన్షియల్ అని కూడా చెప్పచ్చు. రిచ్ కన్స్యూమ్ చేసే లగ్జరీస్ మీద హై ట్యాక్సెస్ ఉంటుంది. రీసెంట్ గా మనకి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ లో 28% హై అండ్ కార్స్ మీద ప్లస్ 22% సెస్ కూడా యాడ్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు జిఎస్టీలో సెస్ లేదు, కొత్తగా ఏం కూడా తీసుకొచ్చారమ్మా? సెస్ ని కూడా యాడ్ చేశారు. ఏ ప్రోడక్ట్స్ మీద సెస్ యాడ్ చేశారమ్మా? రిచ్ కన్స్యూమ్ చేసే లగ్జరీస్ మీద, పూర్ కన్స్యూమ్ చేసే నెసరీస్ మీద. రిచ్ కాబట్టి దే ఆర్ డిఫరెన్షియల్. రిచ్ అవ్వకూడదని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కూడా డిఫరెన్షియల్ గా లగ్జరీ గూడ్స్ మీద ఎక్కువ ఉంటాయి, నెసరీ గూడ్స్ మీద 0 కానీ లో కానీ ఉంటాయి. అవునా కాదా? ఎస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఆ పాయింట్ ని ఓన్ గా రాయొచ్చు. మరి పూర్ పీపుల్ కి ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? మీకు గుర్తొచ్చిన రిజర్వేషన్ కానీ, పెన్షన్ కానీ, అమ్మఒడి కానీ, నాన్నబడి కానీ ఏం గుర్తొస్తే ఏదైనా స్టేట్ లెవెల్ స్కీమ్స్ రాస్తే మీరు ఏం రాయాలి అంటేమా, తప్పకుండా బ్రాకెట్ లో ఆ స్టేట్ రాయండి. ఓకేనమ్మా? దీనికోసం మీరు యుద్ధాలు చేసి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్. ఏ ఫంక్షన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఏ ఫంక్షన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది? అలొకేషన్ ఫంక్షన్. ఓకే, ప్లీజ్ అమ్మా హై ట్యాక్సెస్ ఆన్ రిచ్ చేద్దామా? మేడం మీరు ట్యాక్స్ కడుతున్నారా లేదా చెప్పండి, దాన్ని బట్టి మా ఆన్సర్ చెప్తాము. అదే అర్థమైంది. హై ట్యాక్సెస్ ఆన్ రిచ్ చేద్దామా? ఎప్పుడు ఆ వర్డ్ వాడకూడదు హై అనేది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మోడరేట్ అనాలి. ఏమనాలిమా? మోడరేట్. హై అయింది అంటే ఎవరు రిచ్ పీపుల్ అర్న్ చెయ్యరు, కంపెనీస్ వైండప్ చేస్తారు. అవునా కదా? అప్పుడు మన ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి? ఎస్ ఆర్ నోమా? రైట్. ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అవుట్పుట్ స్కేర్స్ అయిపోతుంది, ప్రైసెస్ రైజ్ అవుతాయి, ఎకానమీ అన్కంట్రోలబుల్ గా మారిపోతుంది. అవునా కాదా? ట్యాక్స్ కట్టిన చేత్తో ఏం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? పెన్షన్లు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అవునా కాదా? ఎస్ఆర్ నోమా? కాబట్టి ఎప్పుడు ఏం వేయకూడదు? హై ట్యాక్సెస్ ఆన్ రిచ్. సింపుల్ గా కావాలంటే మీరు రాయొచ్చమ్మా. మీరు గవర్నమెంట్ కి కొన్ని ఏం సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు పేపర్ లో. ప్లీజ్ రిమూవ్ ద ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఉమెన్, అలాంటివి తీసేయచ్చు. ఓకే, అలాంటివి మీరు మెజర్స్ ఇస్తే ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ అయిపోతుందమ్మా. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? దట్స్ ఇట్ అమ్మ. మీకు అన్ని పాయింట్స్ అక్కడ కవర్ అయిపోయినాయి. ఓకేనమ్మా? లాస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? స్టెబిలైజర్. చెప్పండి అమ్మా. బిజినెస్ సైకిల్ లేని కంట్రీ ఉందా? ఇప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ కంప్లీట్ చేసామమ్మా? స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఎకనామిక్ ఫంక్షన్, మైక్రో ఎకనామిక్ ఫంక్షన్ అయినా అలొకేషన్ ఫంక్షన్ తీసుకొచ్చి ఎఫిషియన్సీ తీసుకొచ్చాం. ఓకేనమ్మా? ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఈక్విటీ అండ్ ఫెయిర్నెస్ తీసుకొచ్చాం. ఇది కూడా మైక్రో ఎకనామిక్. రిచ్ ని సపరేట్ గా చదివాము, పూర్ ని సపరేట్ గా చదివాము. అవునా కాదా? ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇన్స్టెబిలిటీస్. ఇన్స్టెబిలిటీస్ ని ఏం చెయ్యాలి? స్టెబిలైజేషన్ చెయ్యాలి. ఎవరు చెయ్యాలి? గవర్నమెంట్. త్రూ దేని ద్వారా చెయ్యాలి? ఎస్ అమ్మా. ఇన్స్టెబిలిటీస్ అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్సే కదమ్మా. ఎస్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఏం చెప్తాము అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్. ఏ ఫేజ్ అంటామమ్మా? ఎక్స్పాన్షన్. ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేజ్ లో అందరి దగ్గర మనీ సప్లై ఆర్ మనీ అవైలబిలిటీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేజ్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది. అవునా కాదా? ఎస్. అందరి దగ్గర అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఏమవుతుంది? ఎక్కువ అవుతుంది. నాకు నిద్ర రాదు. అవునా కాదా? ఈ మనీ సప్లైని
అమ్మ నేను చెప్పేది ఆ యాంగిల్లో కాదు, జస్ట్ ఇంకా నిద్ర వచ్చే టైం, అవునా కాదా? ఇస్ రైట్. ఇప్పుడు పీపుల్ దగ్గర ఎంతైతే ఎక్సెస్ గా మనీ సప్లై ఉందో అంత ఎక్సెస్ మనీ సప్లైని ఏం చేయాలి? తగ్గించాలి. తగ్గించాలంటే గవర్నమెంట్ కి 4 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇందాక మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఏమన్నాం? సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్, ఎంఎస్ఎఫ్, పాలసీ రేట్, బ్యాంక్ రేట్, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. అలాగే గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. వాట్ ఆర్ ద ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? టాక్సెస్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, పబ్లిక్ డెట్, బడ్జెట్. వాట్ ఆర్ ద 4 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మా? టాక్సెస్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, పబ్లిక్ డెట్, బడ్జెట్. చెప్పండి అమ్మా, పీపుల్ దగ్గర మోర్ మనీ ఉంది, టాక్సెస్ ని పెంచి వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు మనీని ఏం చెయ్యాలి? తగ్గించాలి. ఇవ్వమంటే ఇస్తారా? నో. ఏం చేద్దాం? టాక్సెస్ ని పెంచుదాం. అది డైరెక్ట్ అయినా కావచ్చు, ఇండైరెక్ట్ అయినా కావచ్చు. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, మన ఎక్స్పెండిచర్ కామన్ పీపుల్ కి ఇన్కమ్ అవుతుంది, అవునా కాదా? అసలే వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉందని ఏడుస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మన ఎక్స్పెండిచర్ ని తగ్గించాలి, సబ్సిడీస్ అలాంటివి తగ్గించాలి. ఇప్పుడు పీపుల్ దగ్గర మోర్ మనీ ఉంది కాబట్టి మనం ఓల్డ్ డెట్ ని రీపే చేస్తే ఏమవుతుంది? వాళ్ళ దగ్గర మనీ పెరుగుతుంది, కాబట్టి ఏం చేయాలి? బారో చేసుకోవాలి, అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లో గవర్నమెంట్ కి రెవెన్యూ పెరుగుతుంది, బారోయింగ్ పెరిగింది. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నానా? లేకపోతే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏ స్టేట్మెంట్ మా? ట్రేడింగా, నాన్ ట్రేడింగా? నాన్ ట్రేడింగ్. నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ కదమ్మా. మనం రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ రాసుకుంటాము, క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ కూడా రాసుకుంటాము అందులో, అవునా కాదా? ఇప్పుడు మనం బారో చేసుకున్నప్పుడు క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ అవుతుంది, అవునా కాదా? ట్యాక్సెస్ ఏ రిసిప్ట్ కిందకి వస్తుంది? రెవెన్యూ రిసిప్ట్, అవునా కాదా? దీంతో గవర్నమెంట్ కి రెవెన్యూ పెరిగిపోతుంది, ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది? సర్ప్లస్ బడ్జెట్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇది ఒక్క టేబుల్ చూస్తే నెక్స్ట్ చాప్టర్, ఇంకా నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఇవే వస్తాయి, ఇంకా కొత్త పాయింట్స్ ఏమీ రావు. ఓకేనమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఇప్పుడు ఎకానమీలో ఎంత ఎక్స్పాన్షన్ అయిందో ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల అంతే అమౌంట్ ని ఏం చేసాం? కాంట్రాక్షన్. ఎవరు చేశారు? గవర్నమెంట్. ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో? ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. కాబట్టి పాలసీని ఏమంటాం? కాంట్రాక్షనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. ఓకే, ఎకానమీ కాంట్రాక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయిందమ్మా, ఓకేనమ్మా? ప్రైసెస్ తగ్గిపోయి డిఫ్లేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూస్ చెయ్యాలా వద్దా అనే డైలమాలో మనీ సప్లై లేక అష్ట కష్ట నష్టాల్లో ఉన్నారు, అవునా కాదా? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ గా మనం దీన్ని ఏం చెయ్యాలి? ఎంత కాంట్రాక్ట్ అయిందో అంత ఏం చెయ్యాలి? ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. అప్పుడు మనం తీసుకొచ్చే పాలసీని ఏమంటాం? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. దేని ద్వారా చెయ్యాలి? ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. చెప్పడమా? ట్యాక్స్ వేద్దామా? ట్యాక్సెస్ నేను చేయాలి, డిక్రీజ్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర మనీ పెరిగి ఏమవుతుంది? వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు, ఓకేనమ్మా? అప్పుడు ఓవర్కమ్ చేస్తారు డిమాండ్ని పెంచి, ఓకేనమ్మా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలి. పబ్లిక్ డెట్, ఇప్పుడు బారో చేద్దామమ్మా, వాళ్ళ దగ్గరే డబ్బులు లేకపోతే మనం బారో చేయలేం కాబట్టి ఏం చేయాలి? రీపే చేయాలి. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనకి ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది? డెఫిసిట్ బడ్జెట్. ఓకే, ఇది ఓవరాల్ గా మీరు రాయొచ్చు, ఓకేనమ్మా? ఎస్, ఇక్కడ ఒక్క 2 పాయింట్స్ ని మీరు చదువుకోవాలి, ఓకేనమ్మా? ఏంటమ్మా ఈ 2 పాయింట్స్? స్టాగ్ఫ్లేషన్ అండ్ కాంటాగియాన్ ఎఫెక్ట్. ఏమంటమ్మా? స్టాగ్ఫ్లేషన్ అండ్ కాంటాగియాన్ ఎఫెక్ట్. అమ్మ, ఏ సినారియో వచ్చినా మీరు రాయొచ్చు. బిజినెస్ సైకిల్స్ లేని కంట్రీ ఉంటుందా? మహా అంటే నాకు తెలిసి మీ ఏజ్ 17 to 18 మధ్యలో ఉంటుంది, అంతేనమ్మా? ఎవరైనా ఇంకొక అటెంప్ట్ తీసుకొని ఉంటే 18 క్రాస్ అయ్యి 19 ఏజ్ లో ఉంటారు, అంతేనమ్మా? అంతేనా? కరెక్టే కదమ్మా? ఈ 19 ఇయర్స్ లో మీ లైఫ్ కంటిన్యూస్ గా అప్స్ చూసారా? కంటిన్యూస్ గా డౌన్స్ చూసారా? అప్ అండ్ డౌన్ చూసారా? 19 ఇయర్స్ లో మీ ఊహ మీకు తెలిసేసరికి ఏ 7th క్లాసో 8th క్లాసో అయి ఉంటుంది. ఇప్పటికే మనం ఎన్నో చూసినట్టుగా మనకు ఫీలింగ్ వస్తుందా లేదమ్మా? ఎస్ సార్నమ్మా? ఎన్నో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ మనం చూసుంటామా లేదమ్మా? ఎస్, మనం గుడ్ డేస్ చూసుంటాం, బ్యాడ్ డేస్ చూసుంటాం. ఎస్ సార్, మనల్ని పొగిడిన రోజులు చూసుంటాం, మనల్ని తిట్టిన, నాకు తెలిసి మనల్ని ఎప్పుడు అందరూ తిడుతూనే ఉంటారమ్మా. ఎస్, పొగిడిన వాళ్ళు ఎవరు కనిపించలేదమ్మా. ఓకే, రైట్. ఎస్, కమింగ్ టు ద పాయింట్ మా. కాబట్టి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ని ఎవరు స్టాప్ చెయ్యలేరు. అలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమొచ్చినప్పుడమ్మా? అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ని బిజినెస్ సైకిల్సే కదమ్మా అనేది. బిజినెస్ సైకిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు ముందుకు రావాలి మార్కెట్ ఎకానమీలో? గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ ఏ ఫంక్షన్ తో రావాలి? స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్. దేంతో రావాలి? స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్. ఈ స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్ తో ఒకవేళ గవర్నమెంట్ రాకపోతే, ఎవరు రాకపోతే? గవర్నమెంట్ రాకపోతే ఫస్ట్ లో బిజినెస్ సైకిల్లో వచ్చేది ఎక్స్పాన్షనే కదమ్మా. ఎక్స్పాన్షన్ కాస్త ఏమవుతుంది? ఇన్ఫ్లేషన్. ఈరోజు హాయ్ చెప్పి రేపు బాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోతుందా? లేకపోతే ప్రొలాంగ్ అవుతుందా? ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది, అవునా కాదా? ఎస్ అన్నమా? ప్రొలాంగ్ అయిపోయి అక్కడితోనే ఆగిపోతుందా? కొన్ని సెక్టర్స్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ తో పాటు ఏమవుతుంది? రెసిషన్ కూడా యాడ్.
పీక్ తర్వాత ఇంక ఇంక్రీజ్ అవ్వదు ఏదైనా, అవునా కాదా? తప్పకుండా ఏమవుతుంది? రెసిషన్. చూడ్డానికి ప్రైసెస్ ఏమో ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి, కానీ రెసిషన్ వల్ల ఏమొస్తుంది అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. ఎకానమీలో గ్రోత్ రేట్ ఏమవుతుంది అంటే స్టాగ్నెంట్ అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా? స్టాగ్నెంట్. దీన్నే స్టాగ్నేషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? స్టాగ్నెంట్. స్టాగ్నేషన్ లో ఉన్న స్టాగ్, ఓకే, ఇన్ఫ్లేషన్ లో ఉన్న ఫ్లేషన్, రెండు కలిపి ఏమంటాం? స్టాగ్ఫ్లేషన్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దామమ్మా. ఇప్పుడు ఎకానమీ దేంట్లో ఉందన్నాను? స్టాగ్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేద్దామని మీరు నేను వచ్చి ట్యాక్సెస్ ని పెంచితే ఏమవుతుందమ్మా? రెసిషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? అవునమ్మా? పోనీ రెసిషన్ ని తగ్గిద్దామని చెప్పేసి ట్యాక్సెస్ ని తగ్గిస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ అన్కంట్రోలబుల్ అవుతుంది. ఎవరి దగ్గర ఆన్సర్ లేదు. మేడం ఎకనామిక్స్ లో ఇంత ఈజీగా ఆరో మార్కులతో మనం చెప్పేస్తున్నాం కదా, మనం పొలిటీషియన్స్ అయితే ఎకానమీని సెట్ చేయొచ్చా? నో చిల్డ్రన్. మనం థియరిటికల్ గా చేసేది ప్రాక్టికల్ అప్లికబిలిటీకి ఛాన్స్ ఉండదు. అదర్ థింగ్స్ కాన్స్టెంట్ అనే అసంప్షన్స్ తోనే మనం థియరీస్ ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ రోజు ఋషి సునాక్ కావచ్చు, కెనడా, మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ చైనాతో సహా దేంట్లో ఉన్నాయి, యుఎస్, గ్రీస్, ప్రతి కంట్రీ కూడా దేంట్లో ఉంది, ఫిన్లాండ్ తో సహా దేంట్లోకి వెళ్ళిపోయాయి, రెసిషన్. సమ్ కంట్రీస్ ఆర్ వెరీ నియరర్ టు డిప్రెషన్ ఇంక్లూడింగ్ శ్రీలంక, పాకిస్తాన్, నేపాల్ అండ్ అవర్ బంగ్లాదేశ్ అన్ని కూడా దేంట్లోకి వెళ్ళిపోయాయి? డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి. అవునా కాదా? ఎస్. ప్లీజ్ చిల్డ్రన్. రైట్ మేడం, అక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఎకనామిక్స్ రాదా? అందరికీ వస్తుందమ్మా. టోటల్ గా కంట్రీ ఇన్ఫ్లేషన్ లో ఉన్నా కంట్రోల్ చేయగలం, టోటల్ గా కంట్రీ రెసిషన్ లో ఉన్నా ఏం చేయగలం? కంట్రోల్ చేయగలం. కానీ ఏ కంట్రీ కూడా కంప్లీట్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో లేదు, కంప్లీట్ రెసిషన్ లో లేదు. ఒక్కసారి శ్రీలంక కానీ, పాకిస్తాన్ కానీ, బంగ్లాదేశ్ కానీ మీరు జస్ట్ మిల్క్ కొట్టి చూడండి అమ్మా, ప్రైస్ దే ఆర్ మోర్ దాన్ 400 రూపీస్ పర్ లీటర్. ఎంతమ్మా? 4. రెసిషన్ ఉంది కదా, రెసిషన్ లో మరి ఏముంది? ఇన్ఫ్లేషన్. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ని తగ్గిస్తే రేషన్ పెరుగుతుంది, రేషన్ ని తగ్గిస్తే ఇన్ఫ్లేషన్. దీనికి సొల్యూషన్ లేదు. అందుకే ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడే మనం ఏం చెయ్యాలి? స్టాప్ చేయాలి. ఆ రోజు స్టార్టింగ్ లోనే గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఉంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రొలాంగ్ అయ్యేదా? ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రొలాంగ్ అయ్యి రెసిషన్ తో కలిగి స్టాగ్ఫ్లేషన్ గా మారేదా? నో, కాదు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏం చేయాలి? స్టెబిలైజేషన్ తీసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ రావాలి. మేడం స్టాగ్ఫ్లేషన్ చెప్పారు, అప్పటికి కూడా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేయలేకపోయింది. మన ఋషి సునాక్ అక్కడికి వెళ్ళి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా కూడా చేయలేకపోయారు మేడం. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి? ఈరోజు బ్రిటన్ లో ఉన్నా, ఎక్కడున్నామా? బ్రిటన్ లో ఉన్నా ఆ స్టాగ్ఫ్లేషన్ ఆ కంట్రీతో ఆగిపోదు, ఆ రెసిషన్ అక్కడ ఆగిపోదు, ఆ డిప్రెషన్ అక్కడ ఆగిపోదు, పక్క కంట్రీస్ కి స్ప్రెడ్ అవుతుందా లేదా? స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీ ఆన్ అనదర్ కంట్రీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కంటేజియస్ అనకూడదు, కాంటాగియాన్. ఎకనామిక్ ఎఫెక్ట్ కాబట్టి డిసీజ్ అయితే కంటేజియస్ అంటాము, ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ అయితే ఏమంటాం? కాంటాగియాన్ ఎఫెక్ట్. గాట్ ద పాయింట్ చిల్డ్రన్? గాట్ ద పాయింట్ మా? ఇన్స్టెబిలిటీ ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏ ఫంక్షన్ తో రావాలి? స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్. ఇది ఓవరాల్ గా చేయాలన్నా ఒక సెక్టర్ గా చేయాలన్నా? ఓవరాల్. ఇది మైక్రో ఎకనామిక్సా మైక్రో ఎకనామిక్? మైక్రో. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోకపోతే ఏమవుతుంది? రైట్, ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది, తర్వాత అది స్టాగ్ఫ్లేషన్ గా మారుతుంది, అక్కడితో ఆగకుండా వేరే కంట్రీస్ కి స్ప్రెడ్ అయ్యి కాంటాగియాన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అవునా కాదా? మరి స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్ ని ఏ ఫేసెస్ లో చేయాలి? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్ లో చేయాలి, కాంట్రాక్షనరీ ఫేస్ లో చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద instruments we can use? Taxes, government expenditure, budget, public debt. Okay nama? Yes, that's it children. The chapter is concluded. Okay, the next chapter before us is amma break kavalna అంటే నేనేం 10 minutes 20 minutes కాదు, కంటిన్యూస్ గా ఇన్పుట్ నాకు అనిపిస్తుంది, బట్ దెర్ ఇస్ నో టైమ్ ఫర్ us. And shall I continue? Right, thank you. Fiscal policy. ఏంటమ్మా? ఫిస్కల్ పాలసీ. చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటి అంటే, మేడం మీరు మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు, ఫిస్కల్ ఫంక్షన్ అంటారు, ఫిస్కల్ పాలసీ అంటారు, ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటారు, ఫిస్కల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటారు, అసలు మీ గోల్ ఏంటి మేడం? ఎస్, ఐ విల్ టెల్ యూ అమ్మా. రైట్, అంటే మమ్మల్నే కదమ్మా తిట్టేది, బోర్డు వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా, లేకపోతే నేనేమీ రాయలేదు కదమ్మా ఏ సబ్జెక్టు, అక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్ నచ్చకపోయినా మమ్మల్ని నచ్చలేదనేది అంటారు, మమ్మల్ని తిడుతూ ఉంటారు. ఎస్ అనమ్మా, అదేదో నేనే ముందే చెప్పేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్, ప్లీజ్. గవర్నమెంట్ ఏ ఫంక్షన్స్ ని చేయాలి? అలొకేషన్, ఇంకా ఏం చేయాలమ్మా? డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇంకా స్టెబిలైజేషన్. అవునా కాదా? ప్లీజ్. అలొకేషన్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఏం అచీవ్ చేయాలని అనుకుంటుంది? ఎఫిషియన్సీ ఆర్ ఫుల్లర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కదమ్మా బాయ్స్? రైట్. నెక్స్ట్,
డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా ఏం కావాలనుకుంటున్నాం? ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఏం తీసుకొని రావాలనుకుంటున్నాం? ప్రైస్ స్టెబిలిటీ. ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండకూడదు, డిఫ్లేషన్ ఉండకూడదు. వీటన్నిటి ద్వారా ఏం కావాలని కోరుకుంటున్నాం? ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఇవన్నీ అచీవ్ చేయాలనే కదమ్మా అనుకున్నాం. అచీవ్ చేయాలి అనుకునే వాటినే కదా గోల్స్ అంటాం లేదా ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం. కాబట్టి వీటిని ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఆబ్జెక్టివ్. ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని అచీవ్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఏం పర్ఫామ్ చేయాలి? ఈ ఫంక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి. అలొకేషన్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఫుల్లర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అనే ఆబ్జెక్టివ్ ని రీచ్ అవుతుంది. అవునా కాదా? ఇవి రీచ్ అవ్వడానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని వాడాలి? ట్యాక్సెస్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, బడ్జెట్ అండ్ పబ్లిక్ డెట్. ఇది గవర్నమెంట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి వీటిని ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్ అని, ఇవి గవర్నమెంట్ కోరుకుంటుంది కాబట్టి ఫిస్కల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని. ఓకే, వీటిని ఏమంటారమ్మా? ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. వీటిని ఒక సీక్వెన్స్ లో మనం చెయ్యాలి అని చేసే ప్రాసెస్ ని ఏమంటాం? ఫిస్కల్ పాలసీ. ఏమంటారమ్మా? ఫిస్కల్ పాలసీ. సో గవర్నమెంట్ ఏం పర్ఫామ్ చేస్తుందమ్మా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్ టు అచీవ్ ఏంటమ్మా? ఫిస్కల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ త్రూ విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, త్రూ ఏ పాలసీ అంటే ఫిస్కల్ పాలసీ. కరెక్టేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? Can you get the clarity, children, what we are using about, how we have to use about అనేది అర్థమైందమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. వాట్ ఆర్ ద ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అమ్మా? taxes, government expenditure, budget, public debt. What are the fiscal objectives amma? Fuller utilization of resources, equality in distribution of income and wealth, price stability and economic growth. చూడ్డానికి అన్ని బాగుంటాయి కానీ 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఒకేసారి అచీవ్ చేయలేము. ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ చూపించి మిమ్మల్ని కూడా మేనేజ్మెంట్ పిలుస్తారు అనుకుంటా. వచ్చి మీరు చెక్ చేసి మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే చెప్పండి. మీరు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది సార్ అని చెప్పేసి మాకు పేపర్ ఇచ్చిపోతారు. అవునా కాదా? దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా చదివేటప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది అది ఎంత ప్రాబ్లమో అనేది. అవునా కాదా? ఎస్ సార్ నోమా? ఎస్ సార్ నో? మనకి అనిపిస్తుంది టైం టేబుల్ వేసుకుంటామమ్మా ఎగ్జామ్ ఇంకా మనం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి, అసలు నో బడి మనకన్నా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎవరు లేరు. కానీ దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం. ఎందుకంటే 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎప్పుడు సైమల్టేనియస్ గా అచీవ్ చేయలేం. ఒక కంట్రీలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ రావాలి అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ లేకుండా చేయగలమా? ఇన్ఫ్లేషన్ లేకుండా ఎకనామిక్ గ్రోత్ వస్తుందా? నో. ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తే ప్రైస్ స్టెబిలిటీ ఉంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటుందా? ఎకానమీ కూడా ఎక్కడిదక్కడే ఆగిపోతుందా? ఎక్కడిదక్కడే ఆగిపోతుంది. ఈక్వాలిటీ రావాలి అంటే ఏం వేయాలమ్మా? రిచ్ మీద ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ వేయాలి, పూర్ మీద సబ్సిడీస్ ఇవ్వాలి. అవునా కాదా? ఆ ట్యాక్సెస్ ని పెంచి సబ్సిడీస్ ఇచ్చుకుంటే రిసోర్సెస్ ఒక చోట ఓవర్ యూటిలైజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఒక చోట అండర్ యూటిలైజ్ అవుతాయి. అంటే 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎప్పుడూ కూడా కంపాటబుల్ కాదు, అంటే సైమల్టేనియస్ గా సాటిస్ఫై చేయలేము. అమ్మ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది కదమ్మా. ఏ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ చేసాం? ఫిస్కల్ ఆబ్జెక్టివ్. వాట్ ఆర్ ద ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? ట్యాక్సెస్. ట్యాక్సెస్ గురించి మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇందాకే ఆన్సర్ చదువుకున్నాం. ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేజ్ లో ట్యాక్సెస్ ని ఏం చేయమన్నాం? ఇంక్రీజ్. దాని నుంచి వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఓన్ గా పుటప్ చేయండి, బై హార్ట్ చేయకండి. ఓకేనమ్మా? కాంట్రాక్షనరీ ఫేజ్ లో పీపుల్ ప్రాబ్లం లో ఉన్నారు కాబట్టి ట్యాక్సెస్ ని ఏం చేయమన్నాం? డిక్రీ. మీ కామెంట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మీద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మీద ఇచ్చి దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ సేమ్ అవుతాయి. ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ప్రైసెస్ సేమ్ అవుతాయి అనేది మీ ఓన్ గా రాయండి, మీకు మార్క్స్ ఇస్తారు. ఓకేనమ్మా? ఏ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది? ట్యాక్సెస్. నెక్స్ట్ ఏముంది? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎన్ని టైప్స్? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, డిఫర్డ్ రెవెన్యూ కాదు, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. ఏమంటారమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. ఈ 2 ప్రొడక్టివ్ అమ్మా. నేను ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నానమ్మా, గవర్నమెంట్ నాకు సాలరీ ఇచ్చింది. ఏమి ఇచ్చిందమ్మా? సాలరీ. గవర్నమెంట్ నాకు సాలరీ ఇచ్చేది ఎవ్రీ మంత్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అమ్మా? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సరే వస్దా మేడంకి తెనాలి టు గుంటూరు కష్టం అయిపోతుంది, ట్రైన్ జర్నీ నచ్చడం లేదని ఒక చిన్న సముద్రం కట్టించిందమ్మా. ఏం కట్టించిందమ్మా? అంటే ట్రైన్ జర్నీ చేసి, రోడ్ జర్నీ చేసి, ఓకే సరే ఏమనుకుందాం, ఫ్లైట్ అనుకుంటే వద్దమ్మా. రైట్. అంటే మనకి తల తిరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎస్. ఆ జెట్ లాక్ ని ఫీల్ అయ్యి వచ్చే 20 నిమిషాలకి 10 నిమిషాలకి మనకు అంత అవసరం లేదు. చిన్న సముద్రం అయితే ఎంత బాగుంటది కదా. రైట్. ఎస్. కట్టించమని అడిగానమ్మా, స్టార్ట్ అయ్యాయి పనులు, అందుకే ఇక్కడ తవ్వుతున్నారు. ఓకేనమ్మా? రైట్. అప్పుడు అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరే కదమ్మా. ఎస్. బ్రిడ్జ్ కానీ, టనల్ కావచ్చు, డ్యామ్స్ కావచ్చు, స్ట్రీట్ లైట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇవన్నీ ప్రొడక్టివ్ పర్పసే కదమ్మా.
ఏ పర్పస్ మా? ప్రొడక్టివ్. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ప్రొడక్టివా అన్ప్రొడక్టివా? అన్ప్రొడక్టివ్. రిచ్నెస్ తగ్గడానికి వాళ్ళ దగ్గర ట్యాక్సెస్ ని కలెక్ట్ చేసి ఎవరికి ఇస్తున్నాం? పూర్. దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అన్నాము. ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి ఏమీ జరగదు అన్నాము, అవునా కాదా? ఎస్, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ 2 ఫేసెస్ లో ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో చెప్పండి. ఎకానమీ ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో ఉంది, ఏం చేద్దాం? పీపుల్ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ని పెంచుదామా తగ్గిద్దామా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం చేద్దాం? తగ్గిద్దాం. అయిపోయింది, అవునా కదా? ఇన్కమ్ తగ్గి, మన ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గితే పీపుల్ కి రావాల్సిన అడిషనల్ ఇన్కమ్ తగ్గి డిమాండ్ తగ్గి ప్రైసెస్ కంట్రోల్ అయిపోతాయా లేదా? ఆ కాన్సిక్వెన్స్ ఓన్ గా రాయండి, ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఎకానమీ రెసిషన్ లో ఉందమ్మా. దేంట్లో ఉంది? రెసిషన్. ఏం చేద్దాం? ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ని పెంచుదాం? రెవెన్యూనా, క్యాపిటలా, ట్రాన్స్ఫరా? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఎప్పుడు కామెంట్ చేయండి. నా జీతం నాకు రావాల్సిందే, నాకు ఇంక్రిమెంట్ నాకు రావాల్సిందే. ప్రైవేట్ సెక్టర్లో నేను ఊరుకోను. అలాంటిది గవర్నమెంట్ చేస్తుందా? పెన్ డౌన్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తారమ్మా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్? పెన్ డౌన్. కాబట్టి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ని ఎవరు కదిలించకండి, దాని జోలికి కూడా మీరు వెళ్ళకండి, ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు మీ కామెంట్ దీ రెండిట్లో ఉండాలి. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని పెంచుతారా, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ని పెంచుతారా? ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ముందే ఇవ్వకూడదు, ఓకేనమ్మా? ఏం పెంచాలి? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ని పెంచడం వల్ల అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగినట్టే కదమ్మా, నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుందా లేదా? మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఒక సెక్టర్ నుంచి ఇంకో సెక్టర్ కి మల్టిప్లై అయ్యి ఏమవుతుంది? ఎకానమీ ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది, ఓకేనమ్మా? అలా కాకుండా మనం ఎంత చేసినా ఎకానమీ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తే, దేంట్లోకి వెళ్తేమా? డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తే అప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టడానికి గవర్నమెంట్ దగ్గరే డబ్బులు ఉండవు. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఆ పని చేస్తే గవర్నమెంటే దివాలా తీస్తుంది, అవునా కాదా? మరి కాబట్టి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏ పనితో ముందుకు వస్తుంది? తొందరగా ఎకానమీని రికవరీ చేయాలంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని వాడుతుంది? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ మనలాంటి కన్స్యూమర్స్ గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఎవరికి ఇస్తున్నాము? ప్రొడ్యూసర్స్. ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ 2 టైప్స్ లో ఇస్తాము. ఎలా ఇస్తామమ్మా? 2 టైప్. ఇది కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. వన్ ఈస్ పంప్ ప్రైమింగ్. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? పంప్ ప్రైమింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్. ఓకేనమ్మా అమ్మా? అర్థమైందమ్మా? ఎస్, చెప్తానమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫార్మర్ని మా. ఎవరమ్మా? ఫార్మర్. ప్రైవేట్ సెక్టరా, పబ్లిక్ సెక్టరా? ఫార్మర్ ప్రైవేటే కదమ్మా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చింది మాత్రాన నేనేం గవర్నమెంట్ ఏమీ కాదు కదమ్మా. ఎస్ సార్, రైట్. ప్లీజ్ చెప్పండమ్మా. నేను ఎవరమ్మా? ఫార్మర్, ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఇప్పుడు నా క్రాప్ మొత్తం కూడా నకిలీ విత్తనాలు వాడడం వలనో, లేకపోతే న్యాచురల్ క్లామిటీస్ రావడం వలనో, స్కైలాబ్ పడిపోవడం వలనో, డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల నా క్రాప్ టోటల్ గా లాస్ అయింది. ప్రైవేట్ సెక్టర్ అయినా నేను దేంట్లో ఉన్నాను? డిప్రెషన్ లో ఉన్నాను, అవునా కాదా? నన్ను ఆదుకోవడానికి ఇప్పుడు ఎవరు రావాలి? గవర్నమెంట్. ప్రొడ్యూసర్ అయినా నేను నెక్స్ట్ క్రాప్ వేయకపోతే ఏముండదు? ఫుడ్ ఉండదు. అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ క్లోజ్ అయిపోతాయి, అవునా కాదా? ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ అవి కూడా ఇండైరెక్ట్ గా క్లోజ్ అయిపోతాయి, అవునా కాదా? మా లాంటి ఫార్మర్స్ ని ఆదుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ముందుకొచ్చి మాకెంత లాస్ జరిగిందో క్రాప్ అంత క్యాష్ రూపంలో ఇస్తుందా లేదా? క్యాష్ ని కాంపెన్సేషన్ గా డిక్లరేషన్ ఇచ్చి ఇస్తుందా లేదా? ఎస్. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్ అంటే. ఏమంటారమ్మా? కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్. ఎవరైతే ప్రొడ్యూసర్స్ నష్టాల్లో ఉంటారో వాళ్ళ నష్టాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి గవర్నమెంట్ క్యాష్ రూపంలో కాంపెన్సేషన్ ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్, ఓకేనమ్మా? ఎస్. అయితే నేను ఒక ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ అమ్మా. ఏ సెక్టర్ అమ్మా? ఆటోమొబైల్. నా కంపెనీ కూడా లాసెస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నా కంపెనీ లాసెస్ లో ఉంటే నా కంపెనీ లాస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా? ఇప్పుడు నా కంపెనీ మూసేస్తే ఎన్ని కంపెనీస్ లాస్ అవుతాయమ్మా, అవునా కదా? ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ మొత్తం లాసెస్ లోకి వెళ్తే దాని యాక్సెసరీస్ కి సంబంధించింది కానీ, రిపేర్ షాప్స్ కావచ్చు, డీలర్స్ కావచ్చు, మొత్తం లాస్ అవుతారా లేదా? దాని నుంచి అనదర్ ఇంపాక్ట్, అవునా కాదా? రైడర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ లాస్ అవుతారా లేదా? మరి బిజినెస్ అన్ని సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. ఏం అవ్వకూడదమ్మా? మల్టిప్లై. ఒక ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ కి ఉన్న నష్టాలన్నింటినీ క్యాష్ రూపంలో కాంపెన్సేషన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే ప్రతిరోజు నా కంపెనీ లాస్ అనే చూపిస్తాము, అవునా కాదా? మరి ఈ ప్రాబ్లం నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? లాసెస్ లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ కి కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్ ఇవ్వదు. ఏమి ఇవ్వదమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు నా సెక్టర్ లాస్ లో ఉంది. నా లాంటి సెక్టర్స్ అన్నిటికీ కూడా గవర్నమెంట్ సింగిల్ షార్ట్ ప్యాకేజ్ అని ఇస్తుంది. ఏమి ఇస్తుందమ్మా? సింగిల్ షార్ట్ ప్యాకేజ్. 2018 లో 6,000 crores. ఎన్ని క్రోర్స్ అమ్మా? 6,000 crores ని ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ కి ప్యాకేజ్ గా ఇచ్చారు. ఆ మనీ ఫ్రీగా ఇవ్వరు, ఓకేనమ్మా? ఎస్. నాకు ఓల్డ్ లోన్స్ ఉన్నా న్యూ లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఏం తీసుకోవచ్చు? యాక్చువల్గా ఓల్డ్ లోన్స్ రీపే చేయకపోతే న్యూ లోన్స్ జనరేట్ అవ్వవు. కానీ ఓల్డ్ లోన్స్ కి టైం ఎక్స్టెండ్ చేసి
ఏదైనా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని డిక్రీజ్ చేసి ఏం చేస్తారు, న్యూ లోన్ తీసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు. ఏమి ఇస్తారమ్మా, న్యూ. అలాగే నా క్రెడిట్ ఫెసిలిటీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు. నేను బయట ఎక్కడైతే రా మెటీరియల్స్ అవి తెచ్చుకుంటూ ఉంటానో నా క్రెడిట్ ని ఏం చేస్తారు, ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. ఓకేనమ్మా. నేను ఫారిన్ నుంచి ఏమైనా తెచ్చుకుంటూ ఉంటే ఆ బిల్స్ ని కూడా ఎక్స్టెండ్ క్రెడిట్ చేస్తారు. ఓకేనమ్మా. ఇలా మనకి ఏం చేస్తారు అంటే తిరిగి కంపెనీస్ రివైవ్ అయ్యి రన్నింగ్ పొజిషన్ లోకి రావడానికి మీకు ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలో ఫినాన్షియల్ హెల్ప్ అవి చేస్తారు. ఫ్రీ మనీ ఇవ్వరు. ఏమి ఇవ్వరమ్మా, సింగిల్ షార్ట్ ప్యాకేజ్, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అని చెప్పేసి ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ ని ఫార్మింగ్ పర్పస్ లో ఎక్కడైనా యూజ్ చెయ్యొచ్చు. అంటే తిరిగి మీ బిజినెస్ ని రన్ చేసుకోవడానికి మేము హెల్ప్ చేస్తే, ఎందుకంటే మీ బిజినెస్ లాస్ అయితే మీ బిజినెస్ తో ఆగిపోదు, మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా, మల్టిప్లై. ఎకానమీలో ఉన్న అన్ని సెక్టర్స్ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళకూడదు. అందుకని నేను ఏం చేస్తాను అంటే పంప్ ప్రైమింగ్. పంప్ అంటే ఏంటి అంటే మీ కంపెనీస్ ని తిరిగి వర్కింగ్ కండిషన్ లోకి రావడానికి టు మై నాలెడ్జ్ ఆర్ టు మై ఎక్స్టెంట్ వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ ఐ విల్ గివ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ షార్ట్ ప్యాకేజ్. ఎలా ఇస్తామమ్మా, సింగిల్ షార్ట్ ప్యాకేజ్. అమ్మ నాకు జరిగిన నష్టానికి గవర్నమెంట్ క్యాష్ రూపంలో ఇస్తే కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్. ఓకే, నాకు జరిగిన నష్టానికి గవర్నమెంట్ క్యాష్ రూపంలో కాకుండా ఓకేనమ్మా బెనిఫిట్స్ రూపంలో సింగిల్ షార్ట్ ప్యాకేజెస్ లో ఇస్తే దాన్ని ఏమనాలి, పంప్ ప్రైమింగ్. ఏ రెండు చేసినా తిరిగి నేను ఏం కండిషన్ లోకి రావడానికి ఇస్తారు, వర్కింగ్ కండిషన్ లోకి రావడానికి ఇస్తారు. ఓకేనమ్మా. పెద్ద పెద్ద బిజినెసెస్ కి గవర్నమెంట్ కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్ ఇవ్వదు. చిన్న చిన్న లాసెస్ వరకు మాత్రమే కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్ కి వెళ్తుంది. ఓకేనమ్మా. కెన్ యూ గెట్ దిస్ పాయింట్ మా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ చిల్డ్రన్? క్లియర్ అమ్మా? ఏది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. పబ్లిక్ డెట్ ఏమంటారమ్మా, పబ్లిక్ డెట్. దీని డెఫినేషన్ రాసేటప్పుడు జాగ్రత్త. డెట్ అంటే అందరూ అప్ అనుకుంటారు. నో చిల్డ్రన్, ఎస్ డెట్ ని ఫార్ములా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా. గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ ని పబ్లిక్ బారోయింగ్స్ ఏ కదమ్మా అనేది. పబ్లిక్ బారోయింగ్స్ మైనస్ ఏంటి, రీపేమెంట్. ఏమంటారమ్మా, గవర్నమెంట్ రీపేమెంట్ ఆర్ పబ్లిక్ రీపేమెంట్. ఓకేనమ్మా. ఈ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ని మీరు ఏమనాలి, డెట్. మనం తీసుకున్న 1,00,000 కోట్లు డెట్ అవ్వదు. 1,00,000 కోట్లు మనం కట్టిన ఇంట్రెస్ట్ కానీ అసలు కానీ బ్యాలెన్స్ కానీ తీసేస్తే ఈ రోజు యాజ్ ఆన్ రైట్ నౌ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో దాన్ని ఏమనాలి, డెట్. ఏమనాలి, డెట్. ఇందాక మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో చదువుకున్నప్పుడు ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిస్కల్ పాలసీలో పబ్లిక్ డెట్ అనే వర్డ్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయమన్నాము, బారో చేయమన్నాము. రెసిషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఏం చేయమన్నాం, రీపే చేయమన్నాం. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద పబ్లిక్ డెట్ మా, గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ మైనస్. ఎప్పుడు బారో చేస్తుంది, డెఫిసిట్ బడ్జెట్ లో ఉన్నప్పుడు బారో చేస్తుంది. ఎప్పుడు రీపే చేస్తగలుగుతుంది, సర్ప్లస్ బడ్జెట్ లో ఉన్నప్పుడు రీపే చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా. ఎప్పుడు ఇదంతా కూడా పాస్ట్ లో జరిగి ఉంటుంది. పాస్ట్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ మైనస్ పాస్ట్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పబ్లిక్ డెట్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా, పబ్లిక్ డెట్. పబ్లిక్ డెట్ ఎన్ని టైప్స్ అమ్మా, 2 టైప్స్. ఇంటర్నల్ డెట్, ఎక్స్టర్నల్ డెట్. విత్ ఇన్ ద కంట్రీ మన గవర్నమెంట్ బారో చేసుకుంటే ఏమనాలి, ఇంటర్నల్ డెట్. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ నుంచి బారో చేసుకుంటే ఏమనాలి, ఎక్స్టర్నల్ డెట్. ఏమనాలమ్మా, ఎక్స్టర్నల్ డెట్. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అంటే మనం సోర్సెస్ రాయొచ్చు. IMF కావచ్చు, వరల్డ్ బ్యాంక్ కావచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ ఏజెన్సీస్ ఏదైనా కావచ్చు, వేరే కంట్రీస్ ఉన్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, మీరు ఎక్కడైనా బారో చేసుకోండి. ఓకేనమ్మా. దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, ఎక్స్టర్నల్ డెట్. ఈ ఇంటర్నల్ డెట్ వచ్చేసి 2 టైప్స్ అమ్మా. ఎన్ని టైప్స్ అమ్మా, 2 టైప్స్ అమ్మా. ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఫ్యూచర్ లో కూడా మీరు సజెస్ట్ చేయొచ్చు మాలాంటి వాళ్ళకి, ఇవి తీసుకోండి మీకు ట్యాక్స్ తగ్గుతుంది, దీనికి ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది అని చెప్పాలంటే ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు మనం అందరూ ఎవరు, గవర్నమెంట్. ఎవరమ్మా, గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ అయినా మనము బారో చేస్తేనే కదమ్మా ఇంటర్నల్ గా మనం ఇంటర్నల్ డెట్ అని చెప్తున్నామా లేదా. మన బారోయింగ్స్ 2 పర్పస్ కోసం ఉంటుందమ్మా. ఏ పర్పస్ కోసం, 2 పర్పస్. ఒకటి, మనం డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ఉన్నందువల్ల, ఏ బడ్జెట్ లో ఉండడం వల్ల బారో చేయాల్సిన కర్మ పడుతుంది, డెఫిసిట్ బడ్జెట్. ఒక్కొక్కసారి అవసరం డెఫిసిట్ బడ్జెట్ లేకున్నా బారో చేస్తాం. ఎందుకు అంటే టు స్టెబిలైజ్ ద కంట్రీ. ఏం చేయడానికమ్మా, ఏం స్టెబిలైజ్ చేయడానికి, కంట్రీలో ఉన్న ఇన్ఫ్లేషనో డిఫ్లేషనో స్టెబిలైజ్ చేయడానికి మనం బారో చేస్తాము. చూపిద్దాం. ఎస్, డెఫిసిట్ బడ్జెట్ లో ఉన్నప్పుడు మనం అందరూ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్దాము, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి వెళ్తాం. ఎక్కడికి వెళ్తామమ్మా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి వెళ్ళి బారో చేసుకోవచ్చు. అవునా కాదా. ఆ బారో చేసుకున్న సెక్యూరిటీస్ నే కదా మనం సావరెన్ సెక్యూరిటీస్ అన్నాము. అవునా కాదా. అవి ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయా లేదా, ఏమవుతూ ఉంటాయమ్మా, ట్రేడ్. అందుకే ట్రేడ్ అయితే మార్కెటే కదమ్మా అనేది. అందుకే ఆర్బీఐ నుంచి బారో చేసిన దాన్ని మార్కెట్ బారోయింగ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, మార్కెట్ అంటే ఆర్బీఐ దగ్గర సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బారో చేసుకుంటే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ తీసుకోవచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ తీసుకుంటే ఏం రాసి ఇవ్వాలి,
ట్రెజరీ బిల్స్, డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ రాసి ఇవ్వాలి. లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అయితే క్యాపిటల్ బాండ్స్ ని ఇష్యూ చేయాలి, అవునా కాదా? ఇది ఎప్పుడు చేస్తుంది? డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు ఆర్బీఐ నుంచి బారో చేసుకుంటుంది. కానీ ఈ ట్రెజరీ బిల్స్, డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ డే టు డే మార్కెట్ లో సేల్ అండ్ పర్చేజ్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ బారోయింగ్ ని ఏమని పిలుస్తామంటే మార్కెట్ బారోయింగ్ అంటే. ఏమంటారమ్మా? మార్కెట్ బారో. ఇక్కడ వరకు ఓకేనమ్మా? ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఇంటర్నల్ డెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ డెట్ లో దేనికోసం మనం డెఫిసిట్ లో ఉన్నాం కాబట్టి బారో చేసాం. ఒక్కొక్కసారి మనం డెఫిసిట్ లో ఉండము కానీ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? బారో. ఎందుకు బారో చేయాల్సి ఉంది అంటే పీపుల్ దగ్గర మోర్ మనీ ఉంది. ఏముందమ్మా? మోర్ మనీ. ఇవ్వమంటే ఇస్తారా? వాళ్ళు ఏమైనా వస్తారంటే పిచ్చోళ్ళ? నో. కాబట్టి ఏం చేయాలి? తీసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, నేను చెప్పాను కదమ్మా ఇందాక, నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్ అని చెప్పాము. ఏం చెప్పామమ్మా? నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్. ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 100 రూపీస్. ఓకేనమ్మా? రైట్. కిసాన్ వికాస్ పత్ర 500 రూపీస్. నేషనల్ సుకన్యా సమృద్ధి యోజన 1000 రూపీస్. ఇలాంటి స్కీమ్స్ అన్నిటినీ కూడా గవర్నమెంట్ అయిన నేనే ప్రవేశపెడతాను. ఓకేనమ్మా? ఇవన్నీ ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి సేల్ చేపిస్తాను? పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మాత్రమే ఇస్తాం. ఎక్కడ ఇస్తామమ్మా? పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకు అంటే పీపుల్ దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ మనీ నాకు కావాలి, అవునా కాదా? ఎస్. చెప్పండమ్మా, ఇవన్నీ కూడా 100 రూపాయలు, 500 రూపాయలు, 1000 రూపాయలు అంటే స్మాల్ లార్జా? స్మాల్. మీలాంటి వాళ్ళు అంటే కామన్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు? ఇప్పుడు మనం అందరము గవర్నమెంట్ కదమ్మా, కామన్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు అంటే ఇది చిన్న అమౌంటే కదా, గవర్నమెంట్ ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 8.25% వరకు గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది, ఇది మనకు చాలా బెనిఫిట్ కదా అని జనాలు తీసుకుంటారు, అవునా కాదా? జనాలు కామన్ పీపుల్ ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకుంటారు. ఏమనుకుంటారు? కానీ వాళ్ళకు తెలియదు. ఏం తెలియదు అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న మనీని తన దగ్గరికి ట్రాప్ చేసుకుంటుంది, అవునా కాదా? ఎస్. దాన్ని మనలాంటి కామన్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు? వాటిని స్మాల్ సేవింగ్స్. ఓకేనమ్మా? ఈ మనీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతా ఉంది? గవర్నమెంట్. మనీ సప్లైలోకి వస్తుందా రాదా? ఎక్కువ ఉందనే ఎవరు తీసుకున్నారు? గవర్నమెంట్. ఓకేనమ్మా? మేడం, గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చినా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే గవర్నమెంట్ కి లాస్ కదా మేడం? లాస్ ఏమీ అవ్వదు. అందుకే తెలివిగా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే వీటన్నిటి మీద ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తుంది. ఏమి ఇస్తుందమ్మా? ఒక దానికి ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చిందంటే ఆ లింక్ ఎక్కడుందో మీరు తెలుసుకోవాలి. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఎస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎందుకు ఎన్ఎస్సి మైనస్ చేసామో అర్థమైందమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద పబ్లిక్ డెట్ చిల్డ్రన్? గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ మైనస్ గవర్నమెంట్ రీపేమెంట్. త్రూ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ లో రీపే చేస్తుంది, డెఫిసిట్ బడ్జెట్ లో బారో చేస్తుంది. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ డెట్స్ ఆర్ దేర్ అంటే 2 టైప్స్, ఇంటర్నల్ డెట్, ఎక్స్టర్నల్ డెట్. అవుట్ సైడ్ సోర్సెస్ నుంచి బారో చేస్తేనే అవుట్ సైడ్ సోర్సెస్ రాయండి. ఇంటర్నల్ గా బారో చేస్తే 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. మార్కెట్ బారోయింగ్స్ అంటే ఆర్బీఐ నుంచి బారో చేసుకొని షార్ట్ టర్మ్ లో ఇవి రిలీజ్ చేస్తుంది, లాంగ్ టర్మ్ లో దీన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. పీపుల్ నుంచి బారో చేసుకోవడానికి స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది అంటాము, అవునా కాదా? రెసిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా చెప్పండి. రెసిషన్లో ఏం చేద్దాం? బారో చేసుకుందామా? రీపే చేద్దామా? రీపే చేద్దాం. ఓకే. ఇన్ఫ్లేషన్లో ఏం చేద్దాం? బారో చేద్దాం. దీంతో ఏ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది? ఏమైపోయిందమ్మా? ఓకే. బడ్జెట్ ఆల్రెడీ సింపుల్గా చెప్పేయచ్చు కదమ్మా? ఎస్. ఇన్ఫ్లేషన్లో ఏం చేసామమ్మా? ట్యాక్సెస్ని పెంచాము. ఓకే. బారోయింగ్స్ని పెంచాము అంటే ఇన్ఫ్లోస్ పెరిగాయి. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమైంది? తగ్గింది. అంటే ఇన్ఫ్లేషన్లో ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది? సర్ప్లస్ బడ్జెట్, అవునా కాదా? డిఫ్లేషన్లో రెసిషన్లో ఏమవుతుంది? ట్యాక్సెస్ని తగ్గించి రీపేలు చేసి అంటే మన రెవెన్యూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగిపోతుంది. అంటే ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది? డెఫిసిట్ బడ్జెట్. బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎకానమీలో ఇన్ఫ్లేషను లేదు, రెసిషను లేదు. అలాంటి రోజు ఉంటుందా? ఎప్పుడు ఉండదు. అది మన బుక్కుల్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఎప్పుడు తీసుకురావాలి? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేజ్. కాంట్రాక్షనరీ ఫేజ్ ఆర్ రెసిషన్లో ఏం తీసుకొని రావాలి? డెఫిసిట్ బడ్జెట్. 4 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయిపోయినాయి కదమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు వీటికి మల్టిప్లయర్స్ వస్తాయి. ఏమొస్తాయమ్మా? ఏమేం మల్టిప్లయర్ చదువుకోబోతున్నాం? ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్. ఓకే. ఇంకామా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్, బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్. దీంతో ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్ ఒకటే ఉంటుంది. ఏ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందమ్మా? క్రౌడింగ్. చెప్పడమ్మా. ఇది ఫార్ములాస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయమ్మా. ప్లీజ్. ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ మార్నింగ్ చదివాం కదమ్మా? డెల్టా వై బై దేనివల్ల వస్తే దాన్ని డినా is equals to minus b by 1 minus b. Government expenditure multiplier ma delta y by delta g is equals to 1 by MPS is equals to 1 by 1 minus b minus MPC by MPS. అమ్మా ఇంతేనమ్మా? ఇంతేనా? ఎస్.
బడ్జెట్ ఎప్పుడు ఒక ఫార్ములాని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈక్విలిబ్రియంలోనే ఉండాలమ్మా అని చెప్పానా లేదా? దీన్ని బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్. బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ అంటే ఏమవ్వాలమ్మా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్యాక్సెస్. అప్పుడే కదమ్మా మనం బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్లో ఉంటాము. ఇంతేనమ్మా? కరెక్టేనమ్మా నేను రాసింది? అయితే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ ట్యాక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవ్వాలి? 0. అప్పుడే మనం ఏ బడ్జెట్లో ఉన్నట్టు? బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్. కానీ మనం బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ అన్నామా, బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్ అన్నామా? బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్. మల్టిప్లయర్ అన్నాము అంటే అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అయితే 0. అడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఏంటి? 0. కానీ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ 0 కాదు, ఏంటి? 1. కాబట్టి మీకు ఆన్సర్ ఏం రావాలి? 1. ఓకేనమ్మా? ఆల్రెడీ మనకు ట్యాక్సెస్ దేంట్లో ఉంది? మైనస్. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలంటే ప్లస్ రాయాలి. ఏం రాయాలమ్మా? ప్లస్. ఎలాగో మీకు మైనస్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్ అమ్మా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ ప్లస్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ప్రూవ్ చేద్దామమ్మా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అమ్మా? 1/MPS. కరెక్టేనమ్మా? రైట్. వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ అమ్మా? మైనస్ MPC by MPS. డినామినేటర్ సేమే కదమ్మా? MPS 1 minus MPC. 1 minus MPC is equal to MPS by MPS is equals to 1. What is the formula for the balanced budget multiplier amma? Government expenditure multiplier plus tax multiplier is equals to 1. యాక్చువల్గా మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ మైనస్ తీసుకోవచ్చు, కానీ మనకు ఫార్ములాలో మైనస్ని ఇగ్నోర్ చెయ్యం. అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ మరి ఏమవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. మనకి డెబిట్ని క్రెడిట్ని ప్లస్ చెయ్యం కదమ్మా, ఎక్కడ ప్లస్ చెయ్యం కదమ్మా. అందుకని చెప్పేసి మనకు ఫార్ములా కంఫర్టబుల్గా కావడానికి ఇక్కడ ప్లస్ చేసి చూపించాము. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా అమ్మా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ ప్లస్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ ఏం కంప్లీట్ చేసాము? ఫిస్కల్ పాలసీ. ఏం కంప్లీట్ చేసామమ్మా? ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కంప్లీట్ చేసాము, ఆబ్జెక్టివ్స్ కంప్లీట్ చేసాము. రైట్. ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా, క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్. ఏ ఎఫెక్ట్ అమ్మా? క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్. ప్లీజ్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ అమ్మా. నేను ఎవరమ్మా? బ్యాంక్. ఓకే, వసుధ ఈజ్ ఏ బ్యాంకర్ అమ్మా. బాయ్స్, మీరు ప్రైవేట్ సెక్టరా పబ్లిక్ సెక్టరా? గవర్నమెంటా ప్రైవేటా? ఏదైనా తిట్టడం ఖాయం, అందులో వసుధ తగ్గదమ్మా. అమ్మా గవర్నమెంట్. ఓకే, బాయ్స్ గవర్నమెంట్ కావాలనుకుంటున్నారమ్మా, పబ్లిక్ సెక్టర్. ఓకే రైట్. మన జీనియస్ గర్ల్స్ ఎవరమ్మా? ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఏ సెక్టర్ మా? ప్రైవేట్ సెక్టర్. లెట్ us వాచ్ దిస్ మా. రైట్. నేను వెళ్ళేలోపు వేసేయాలి అని చెప్పి చాలా మంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారమ్మా. రైట్. వేసేస్తారమ్మా. రైట్. నా ఇప్పుడు చూద్దాం ప్లీజ్. ఆల్రెడీ ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు ఎకానమీలో? క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు? ప్రైవేట్ సెక్టర్. నో ప్రాబ్లం, అవునా కదా? బ్యాంక్ దగ్గర ఎవరు మాత్రమే లోన్కి వస్తున్నారు? ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఓకే, ఇక్కడి వరకు సరిపోయింది. అయితే ఎకానమీ రెసిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమున్నప్పుడమ్మా? పక్కన పెట్టేద్దాం. ఓకేనమ్మా? ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మార్కెట్లోకి ఎవరు కూడా ఎంటర్ అయ్యారు? పబ్లిక్ సెక్టర్. ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారు? పబ్లిక్ సెక్టర్. ఇప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ కూడా ఎంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ అయినా మీరు కూడా, మీ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కూడా నా బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకుంటారా లేదా? వన్స్ అపాన్ ఎ టైం ఎవరు మాత్రమే లోన్ తీసుకునేవాళ్ళు? ప్రైవేట్ సెక్టర్. కొత్తగా పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ రావడం వల్ల పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ కూడా ఏం చేయడం మొదలు పెట్టారు? లోన్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు డిమాండ్ ఫర్ లోన్స్ పెరుగుతుందా లేదా? ఈ ఎఫెక్ట్ ని క్రౌడింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? క్రౌడింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనమ్మా? వన్స్ అపాన్ ఎ టైం ఎవరు మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు? ప్రైవేట్. ఇప్పుడు ఎవరు కూడా జాయిన్ అయ్యారు? పబ్లిక్. ఇద్దరు రావడం వల్ల డిమాండ్ ఫర్ లోన్స్ పెరిగింది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాం? క్రౌడింగ్ ఎఫెక్ట్. క్రౌడింగ్ అవుట్ అనలా. ఏ ఎఫెక్ట్ అన్నాం? క్రౌడ్. ఎప్పుడైతే ఇద్దరు నా దగ్గరికి లోన్స్ కోసం వచ్చారో డిమాండ్ ఫర్ లోన్స్ సేమ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్. దీన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని ఇన్నోసెంట్ అయిన వసుధ బ్యాంకర్ ఏం చేస్తుంది? బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. కాబట్టి గర్ల్స్, జీనియస్ గర్ల్స్ అయినా మీరు చెప్పండి అమ్మా, హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లో బారో చేసుకుంటారా నా బ్యాంక్ నుంచి? అదర్ సోర్సెస్ కి షిఫ్ట్ అయిపోతారా? అంతే కదమ్మా? అంటే ఈ క్రౌడ్ లో నుంచి ఎవరు వెళ్ళిపోయారు? ప్రైవేట్. అవుటా ఇన్నా? అవుట్. క్రౌడింగ్ అవుట్. ఎవరు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ పేరు రాయాలి? ప్రైవేట్ సెక్టర్.
వాళ్ళన్నీ లాసెసే తీసుకొస్తారు లాస్ట్లో, ఓకేనమ్మా, అదేం డౌట్ లేదు. అలా అని లాభాల్లో ఉన్న మన కంపెనీస్ని రన్ కానివ్వరు, ఓకేనమ్మా. ఎస్, రైట్. ఎక్కడ వచ్చినా అంతేనమ్మా, ఓకేనమ్మా. ఏ ఎఫెక్ట్ అమ్మా? క్రౌడింగ్. చెప్పండి అమ్మా. ప్రైవేట్ సెక్టర్ అయినా మేమే వెళ్ళిపోతే, ఓకేనమ్మా, మీరు హై కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో ప్రైసెస్లో అమ్మి ఎకానమీని దివాలా తీపిచ్చేస్తారు, అవునా కాదా? అప్పుడు తిరిగి మేమే కావాలి, అవునా కాదమ్మా? ఎస్, ఇది ఫేవరబులా అన్ఫేవరబులా? అన్ఫేవరబుల్. ఓకే అండి చిల్డ్రన్, రైట్. సింపుల్ అమ్మా. మనకి తమిళనాడులో, ఎక్కడమ్మా? తమిళనాడు, ఓకేనమ్మా. అక్కడ ప్రైవేట్ ల్యాప్టాప్స్ లేవా? ప్రైవేట్ షాప్స్ ఉన్నాయా లేవా? ల్యాప్టాప్స్ అమ్మేవి ఉన్నాయి. ఉంటే జయలలితాజీ ఉన్నప్పుడు పీపుల్ అందరికీ కూడా ఫ్రీగా స్టూడెంట్స్కి ఏమి ఇచ్చారు? ల్యాప్టాప్. అంటే ఎవరు కూడా వచ్చారమ్మా ఇవ్వడానికి? పబ్లిక్. ల్యాప్టాప్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు, అవునా కాదా? ఎస్. ఫ్రీగా ఇస్తున్నప్పుడు అక్కడ తీసుకుంటామా? ప్రైవేట్ షాప్స్ ముందు క్యూలో నిలబడి నేను జిఎస్టీ కడతాను మనం డబ్బులు పెట్టుకుంటామా? ఫ్రీ. సో అందరూ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఈ ప్రైవేట్ షాప్స్ నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోయాయా లేదా? వన్స్ అపాన్ ఎ టైం ఎవరున్నారు? ప్రైవేట్. ఎవరు వచ్చారు? గవర్నమెంట్. అవి అవ్వడం వల్ల ఏముంది? క్రౌడింగ్ ఎఫెక్ట్. క్రౌడింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఇస్తుండడం వల్ల అందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏం జరిగిపోయింది? ప్రైవేట్ సెక్టర్ బయటికి వెళ్ళిపోయారు. క్రౌడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఏమంటామమ్మా? క్రౌడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్. చిల్డ్రన్ ఓకేనమ్మా? క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? దీన్ని ఏ ఎగ్జాంపుల్తో చూసుకోండి. ఒకవేళ దాని ఇంపాక్ట్ అడుగుతారు. ఏమడుగుతారమ్మా? ఇంపాక్ట్. బుక్లో ఉన్నది చదివి మనం రాయాలి అనే పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు అక్కడ చేసుకోకండి, ఓకేనమ్మా. అక్కడ కేస్ స్టడీ లాగా ఇస్తారు. ఏమి ఇస్తారమ్మా? కేస్ స్టడీ. చాలా సింపుల్ అమ్మా. ప్రైవేట్ సెక్టర్ వెళ్ళిపోతే, నేను ఇందాక రాశాను కదా మనీ సప్లై టు లిక్విడిటీ వరకు, అందులో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఏవో ఒకటి తీసుకోండి. ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్, నేషనల్ ఇన్కమ్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి? తగ్గిపోయి ఎకానమీ డీపర్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, అవునా కాదా? చాలాసార్లు గవర్నమెంట్ ఏదో చేయాలని ముందుకు వస్తుంది. వచ్చిన ప్రతిసారి ఏమవుతుంది? ప్రైవేట్ సెక్టర్ని తరిమేసి ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని క్రిటికల్ చేస్తూ ఉంటుంది అని రాయొచ్చు, ఓకేనమ్మా. ఎస్, దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్. తర్వాత మేడం, మనకి ఏమన్నా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయా ఈ ఫిస్కల్ పాలసీలో? ఏంటమ్మా లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ విచ్ పాలసీ అమ్మా? ఫిస్కల్ పాలసీ. ఫస్ట్ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నామో కనుక్కోలేము. దాన్ని రికగ్నిషన్ ల్యాగ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రికగ్నిషన్. ఆ స్టేజ్ని కనుక్కున్నా కానీ ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలో మనకు తెలియదు. దాన్ని డెసిషన్ మేకింగ్ ల్యాగ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? డెసిషన్. ఆ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్ ల్యాగ్. రోగం ఎప్పుడో స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో కనుక్కున్నామమ్మా, ఇప్పుడు ఏదో సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చిందామంటే థర్డ్ స్టేజ్ కూడా దాటిపోయిందమ్మా. దాని ఇంపాక్ట్ చూడడానికి పేషెంట్ కూడా ఉండరు, అవునా కాదా? ఇంపాక్ట్ ల్యాగ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇంపాక్ట్ ల్యాగ్. ఇవన్నీ డిలేస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? డిలేస్. వాట్ ఆర్ ద ఫోర్ అమ్మా? రికగ్నిషన్ ల్యాగ్, డెసిషన్ మేకింగ్ ల్యాగ్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ల్యాగ్. ఆ తర్వాత ఒక 2 పాయింట్స్ రాసేస్తే మీకు 3 మార్క్స్ పడిపోతాయి, ఓకేనమ్మా. ఎస్ ప్లీజ్. లాస్ట్ ఆప్షన్, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఏం చెప్తున్నా? ఇంకా 2 ఉన్నాయి అన్నాను కదమ్మా. ఎక్స్పాన్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయమన్నానమ్మా? రెసిషన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయమన్నాను? ట్యాక్సెస్ని పెంచమన్నాను. ఓకే. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని డిక్రీజ్ చేయమని. సరే, ఇప్పుడు నేను గవర్నమెంట్ అమ్మా బ్రిడ్జో, టనలో, డ్యామో, ఏదో సీనో ఏదో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను, అవునా కాదా? ఎస్, అలాంటి చెప్పుకుందామమ్మా. క్లాస్లోనే చెప్పుకొని ఆనందపడదాము, ఓకేనమ్మా. రైట్. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆపండి అంటే నేనేమైనా శివగామేమా అవన్నీ ఆగిపోవడానికి? నో. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. ఎస్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మిడ్లో స్టాప్ చేయగలమా? డిఫెన్స్ మీద ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గిద్దామా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని తగ్గిద్దామా? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ని ఆపేస్తే నెక్స్ట్ రోజు మన చైర్ ఉండదు, అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఏం చేస్తే ఇవి తగ్గుతుంది చూపించడానికి సింపుల్గా ఆరో మార్క్స్ ఇచ్చాం, కానీ ప్రాక్టికల్గా ఇవేమీ తగ్గించడానికి ఛాన్సే లేదు, అవునా కాదా? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్లో ఉన్నప్పుడు సింపుల్గా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని తగ్గించండి అన్నాం. ఏం స్టాప్ చేయాలి? కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ని పోస్ట్ పోన్ చేయలేము. డిఫెన్స్ మీద ఎక్స్పెండిచర్ని తగ్గించలేము, అవునా కాదా? ఎక్కడ మీరు కట్ చేయడానికి మీకు స్కోపే కనిపించదు, ఓకేనమ్మా. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? అంటే ఇది ప్రాక్టికల్గా అప్లికబుల్ కాదు, ఓకేనమ్మా. లాస్ట్ పాయింట్ అమ్మా. ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళే లాంగ్ టర్మ్ క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్. ఎవరమ్మా? క్లాసికల్. వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఫిస్కల్ పాలసీ గురించి మాట్లాడతారు. ఏం మాట్లాడతారమ్మా? లాంగ్ టర్మ్. లాంగ్ టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే సప్లై సైడ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? సప్లై సైడ్. వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటో చెప్తానమ్మా. షార్ట్ రన్లో రెసిషన్ని తగ్గించడానికి ఏం చేసామమ్మా? అందరికీ ఫ్రీగా డబ్బులు ఇచ్చాము, అవునా కాదా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని పెంచేసాము, అవునా కాదా?
ప్రజలు ఫ్రీగా డబ్బులు వాడుకోవడానికి అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో సంపాదిస్తారా? ఒక్కసారి అమ్మా, ఈవెన్ వెదర్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ మా, అట్లీస్ట్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 month మేము టీచింగ్కి దూరం అయితే ఓకే, నెక్స్ట్ మనం తర్వాత మేము ఆ లైన్లో ఫామ్లోకి రావడానికి దాదాపుగా నాకైతే 10 to 15 days ఈజీగా పట్టుద్దమ్మా. వి కాంట్ గెట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఫ్లో అనమాట. మనకు అంత లీనియంట్గా మనం చెప్పడానికి స్కోప్ ఉండదు. ఆల్మోస్ట్ కరోనాలో చాలా మంది మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఉండుంటారు, అవునా కాదా? తిరిగి క్లాసెస్కి వచ్చి అకామిడేట్ అవ్వేది పక్కన పెట్టండి అమ్మా, వినాలంటే ఒక బర్డన్ సమ్గా కనిపించేదా కాదా? ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి చెప్తున్నా నైట్ వరకు ఎస్ ఇంకా చాలా మేడం అంటారేమో అనుకుంటే మనకు ఎక్కడ ఆ వాయిస్ అయితే కనిపించలేదు లోపల అనుకుంటున్నాం మేడం, అది ఇన్నర్ వాయిస్ మేడం. ఎస్ రైట్, ఎస్ చిల్డ్రన్, రైట్ నౌ మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఉందా? నో. కానీ కరోనా తర్వాత మనం క్లాసెస్కి వచ్చినప్పుడు మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఉండిందా? వి కాంట్ అకామిడేట్, అవునా కాదా? తప్పకుండా రేపు ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా వైఫై, ఏంటమ్మా ఫ్రీగా వైఫై, ఛార్జింగ్ రీఛార్జింగ్ లేని మొబైల్ కనిపెట్టి ఇచ్చింది అనుకోండి అమ్మా, ఓకేనమ్మా? రైట్. నాకు తెలిసి ఏ జనాలు కష్టపడరమ్మా, ఇంట్లో లేడీస్ కూడా నాకు తెలిసి ఎవరు కుక్ కూడా చేయరు అనుకుంటానమ్మా, ఓకేనమ్మా? ఎస్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే హావ్ బీన్ అడిక్టెడ్ టు ద మొబైల్స్. ఎస్ ఆర్ నో మా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, ఇంక్లూడింగ్ మై మామ్ ఆల్సో మా. రైట్, మార్నింగ్ స్టేటస్ వి నీడ్, ఓకేనమ్మా? రైట్, ఐ డోంట్ నో హౌ దే కోప్ అప్ విత్ దట్ అనేది నాకు ఇప్పటికీ, నీకు లేకపోతే అందరికీ ఉండకూడదా అని నేను అననమ్మా. ఎస్, అంత అడిక్షన్ అనేది. ఎస్, ఏం యాప్స్ అమ్మా అవి? డిస్నీ హాట్స్టార్, జీ, ఏదో ఈటీవీ. షీ వాచెస్ 3 serials ma, okay, and they will be telecasted in the morning, early morning 6 o'clock it will be telecasted. It seems evening వచ్చేవన్నీ కూడా మార్నింగ్ అమ్మా టీవీకి కనెక్ట్ చేసేస్తారమ్మా. ఎస్, అక్కడ వంటకి వంట ఆగిపోతుంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ దే వాంట్ టు వాచ్ ద సీరియల్. నాట్ ఓన్లీ మై మదర్స్ మదర్ ఆల్సో మా. రైట్, ఐ డోంట్ నో, అంటే పాపం వాళ్ళు అడిక్ట్ అయిపోయారు. ఏమైపోయారమ్మా? అడిక్ట్. ఐ యూస్ టు సే కొంచెం న్యూస్ చూద్దాము అంటానన్నమాట. ఇంకా అదే 5th floor కాబట్టి వదిలేశారమ్మా. అంటే ఇంకో ఫ్లోర్ అయ్యింటే పైకి తీసుకెళ్ళి తోసేయాలనుకునే వాళ్ళేమో నన్ను. ఓకే, రైట్. మనం ఎవరికి నచ్చని క్యాండిడేట్, మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదమ్మా. ఎస్, లాంగ్ రన్లో ఇది ప్రాబ్లం అయిపోతుందా లేదా? ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ పెంచారు ఏదో రెసిషన్ నుంచి బయటికి తీసుకొద్దామని, కానీ పూర్ పీపుల్కి ఫ్రీ 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 అని చెప్పేసి వాళ్ళని పని చేసుకోనీయకుండా ఆపేసామా లేదా? లాంగ్ రన్లో ఇది ప్రాబ్లమా కాదా? ఒక్కసారి వర్కింగ్ క్యాపబిలిటీస్ తగ్గిపోతే అది రివైజ్ అవ్వదు, ఓకేనమ్మా? అలాగే ఏం చేసాం, ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాగైనా తగ్గించాలి అని ట్యాక్సెస్ని ఏం చేసాం? హై ట్యాక్సెస్ చేసినప్పుడు డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ ప్రొడక్షన్ని తగ్గించేస్తాయి, బ్రాంచెస్ని ఎక్స్పాండ్ చెయ్యవు, ఎంఎన్సీస్ మన ఇండియాలోకే రావు, అవునా కాదా? దీనివల్ల కూడా ఏమవుతుంది, లాంగ్ టర్మ్లో ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పాన్షన్కి ఛాన్స్ ఉంటుందా? నో. షార్ట్ టర్మ్లో ఏదో సమస్య తగ్గిపోతుందని మనం తీసుకున్న ప్రాబ్లం లాంగ్ టర్మ్లో ఒక అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లంగా మిగిలిపోతుంది, అవునా కాదా? కరోనాలో వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే బాగుంటుందంటే తర్వాత ఏమంటారమ్మా? వైట్ ఫంగస్, బ్లాక్ ఫంగస్, ఏదో ఫంగస్తో ఆగిపోతే పర్లా, ఎందుకు డాన్స్ చేస్తున్నారో తెలియదు, డాన్స్ చేసిన వాళ్ళు ఎందుకు చచ్చిపోతున్నారో తెలియదమ్మా. డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఆల్సో 2 guys ఆన్ ద సేమ్ డే అది వినాయక చవితికి డాన్స్ చేస్తూ కూడా చనిపోయారమ్మా. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ దే ఆర్ డయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ మా. దే ఆర్ జస్ట్ +30+ ఉన్నారు. ఏ ప్లస్లో ఉన్నారమ్మా? 30. సో కొన్ని రిజల్ట్స్ ఏం చూపిస్తున్నాయంటే కరోనా వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఏమంటారు, ఆక్యుపైయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ అండ్ ఇండల్జింగ్ సమ్ ఏరియాస్ అని చెప్పేసి మెడికల్గా అయితే ప్రూవెన్గా చెప్తున్నారు. ఐ డోంట్ నో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే చిల్డ్రన్, షార్ట్ రన్లో ఏదో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుందంటే లాంగ్ రన్లో ఈ ప్రాబ్లం క్రిటికల్గా మారుతుందా లేదా? కెన్ యూ గెట్ దిస్ చిల్డ్రన్? సక్సెస్ఫుల్లీ ఏ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం? ఫిస్కల్ పాలసీ, ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. తర్వాత ఏం చదివామమ్మా? గ్రాఫ్ అడగరు, క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్, ఫిస్కల్ పాలసీలో ఉన్న లిమిటేషన్స్ చదివాము. ఓకేనా చిల్డ్రన్? అమ్మా ఓకేనా? ఎస్. మీకు వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్ అడుగుతారు. ఏం అడుగుతారమ్మా? మీకు ఏమేమి ఉంటాయమ్మా? అన్ని పాజిటివ్గా ఉంటాయి, నెగిటివ్గా ఉంటాయి. పాజిటివ్. ఓకే, అక్కడ ఓవర్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందా, అండర్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందా? ఓవర్ ప్రొడక్షన్, ఓవర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకేనమ్మా? రెసిషన్లో ఏం జరుగుతుంది? అండర్ ప్రొడక్షన్, అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది, అక్కడ ఎక్సెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది అనేది రాయాలి. ఓకేనమ్మా? మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ఫిస్కల్ పాలసీ ఉన్నాయమ్మా. ఏమున్నాయమ్మా? టైప్స్ ఆఫ్ ఫిస్కల్ పాలసీ. ఒకటి, గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్గా ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి తగ్గిస్తే దాన్ని ఏమంటాము? డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. రెసిషన్లో ఏం చేయాలి? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ తీసుకొని రావాలి. ఎలా తీసుకొని రావాలి? ట్యాక్సెస్ని తగ్గించి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని పెంచి తీసుకొని రావాలి. ఎక్స్పాన్షన్లో ఏం చేయాలి?
గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ ఏం చేయాలి, ఇంక్రీజ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని డిక్రీజ్ చేసి ఏం తీసుకొని రావాలి, కాంట్రాక్షనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ తీసుకొని రావాలి. దీన్ని డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. ఎప్పుడు డిస్క్రిషనరీ అంటాము అంటే గవర్నమెంట్ వచ్చి వాటిలో ఏం చేయాలి, చేంజెస్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా, రైట్. నాన్ డిస్క్రిషనరీ అంటాం, ఏమంటారమ్మా, నాన్ డిస్క్రిషనరీని ఆటోమేటిక్ అంటాం, ఏమంటారమ్మా, ఆటో. అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ జోక్యం చేసుకోదు. మీకు ఏమైనా పిచ్చా మేడం, గవర్నమెంట్ లేకుండా ఎలా సెటిల్ అవుతుంది ఇన్స్టెబిలిటీ? ఎస్, ఒకటి చూపిస్తానమ్మా నేను. ఇన్ఫ్లేషన్ కాదు, కరోనా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాను. ఏం చూపిస్తానమ్మా, కరోనా. ఎస్, ప్లీజ్ చిల్డ్రన్, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉండదా? ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా. ఎస్, 2019లోనే కదా మనకు 2019లో చైనాలో స్టార్ట్ అయింది, మనకు 2020 మార్చ్లో లాక్డౌన్ పెట్టారు. అవునమ్మా. ఎస్, 2020 ఓకే ఫిబ్రవరిలో మనకి సెంట్రల్ బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేశారు. అవునా కాదమ్మా? అప్పటికి కరోనా వచ్చిందా రాలేదా? ఇంకా సింగిల్ అలా కేసెస్ నమోదవుతున్నాయి. మనం ప్రికాషనరీ మెజర్స్ వాడుతున్నాం. లాక్డౌన్ అంటే కూడా మీనింగ్ తెలియని సిచ్యువేషన్లో మనం ఉన్నాము. అప్పుడు ఎకానమీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది అనుకుందాం. ఏమనుకుందామమ్మా, బ్యాలెన్స్. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం వేసింది అంటే మనం డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ తీసుకొని చెప్తానమ్మా. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ హైయెస్ట్ స్లాబ్ రేట్ అప్పుడు కూడా ఎంత, 30%. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ లో హౌస్ హోల్డ్స్, కార్పొరేట్ సెక్టర్, కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ఏం చేద్దామమ్మా, కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్. సో మనకు 25% బేస్డ్ ఆన్ టర్న్ ఓవర్ ఉంది. డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ మీద 30% ఉంది. తర్వాత 40% ఎంఎన్సీస్ మీద వేస్తున్నాం. నేను ఇక్కడ 2 నంబర్స్ 30 అయితే సేమ్ అవుతుందని 40% తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనమ్మా, రైట్. తర్వాత ఓకే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ తీసుకుంటానమ్మా. ఏం తీసుకుంటాను, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్. ఇది స్టేట్ లెవెల్లో అప్పట్లో ఉండిందమ్మా. బాబు వస్తే జాబు రాకపోతే 2000 పర్ ఈచ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ పర్ మంత్ అన్నాము. అవునా కాదా? ఇవి ఆల్రెడీ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారా లేదా బడ్జెట్లో? ఆల్రెడీ బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేస్తే వాటిని చేంజ్ చెయ్యం కాబట్టి బిల్ట్ ఇన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, బిల్ట్ ఇన్. ఇవి ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్సే కదమ్మా, బిల్ట్ ఇన్ ఫిస్కల్ మెకానిజమ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, బిల్ట్ ఇన్ ఫిస్కల్ మెకానిజం. ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా అవి చేంజ్ గవర్నమెంట్ చెయ్యకపోతే గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వనట్టే కదమ్మా. అప్పుడు అది డిస్క్రిషనరీ అవుతుందా, నాన్ డిస్క్రిషనరీ అవుతుంది? నాన్. అయితే అనుకోకుండా 2020 ఫిబ్రవరిలో ఇలా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏప్రిల్ నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ మార్చ్లో మనం ఏమనుకున్నామంటే 1 వీక్ 10 days అనుకున్నామమ్మా. కానీ లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఎకానమీ దేంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, రెసిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అవునా కాదా? అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది చూద్దామమ్మా. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ బిల్ట్ ఇన్ ఫిస్కల్ మెకానిజమ్స్ లో చేంజెస్ చెయ్యాలి. అవునా కాదా? కానీ ఏం చెయ్యదు, నో చేంజ్ ఇన్ బిల్ట్ ఇన్ ఫిస్కల్ మెకానిజమ్స్. గవర్నమెంట్ పైసా కూడా చేంజ్ చెయ్యలేదు. అప్పుడు అది డిస్క్రిషనరీ అవుతుందా, నాన్ డిస్క్రిషనరీ అవుతుందా? నాన్ డిస్క్రిషనరీ. మరి ఈ నాన్ డిస్క్రిషనరీలో స్టెబిలిటీ వస్తుందా రాదా అనేది చూద్దాము. ఏ ట్యాక్సెస్ తీసుకున్నానమ్మా? ఓకే, రైట్. ఏం తీసుకున్నాం? ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. రెసిషన్లో ఓకే రైట్ పీపుల్ ఇన్కమ్ ఏమైపోతుంది? ఇన్కమ్ మీదే కదా మనం డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వేసేది, రైట్. పీపుల్ ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది, రైజ్ అవుతుందా, ఫాల్ అవుతుందా? ఫాల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి నేను 30% స్లాబ్లో ఉంటానా, తగ్గిపోతానా? తగ్గిపోతుంది. అంటే గవర్నమెంట్ వచ్చి స్లాబ్ ఆల్రెడీ స్లాబ్లో పెట్టేసింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఆ పర్సంటేజెస్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ తెలియకుండానే నాకు లో ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి నా ట్యాక్స్ పేమెంట్స్ ఏమైపోతాయి, తగ్గిపోతాయి. ట్యాక్స్ పేమెంట్స్ తగ్గితే గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. అవునా కాదా? ఎస్. అలాగే చెప్పండి అమ్మా, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ ఎవరికి ఇస్తాము? అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్కి, రైట్. రోజుకి రెసిషన్లో ఎస్పెషల్లీ లాక్డౌన్లో నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్ఎంప్లాయిడ్గా మారిపోయారా లేదా? అన్ఎంప్లాయిడ్ పెరిగింది. 2000 పర్ ఈచ్ పర్సన్ మారలా, కానీ నంబర్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతారా లేదమ్మా? ఏం పెరిగిందమ్మా? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది. కాబట్టి ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉన్నారో బాబు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం ఎంత పే చేయాలి? 2000 రూపీస్ని పే చేయాలి. అంటే నంబర్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు, మనం రూపీని కూడా పెంచలేదు. అవునా కాదా? తెలియకుండానే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్. గవర్నమెంట్ వచ్చినా చేసేది ఇదే కదమ్మా, ట్యాక్సెస్ని ఏం చేయాలి, తగ్గించాలి. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని ఏం చేయాలి, ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఈ బడ్జెట్ వల్ల ఏమొస్తుంది, డెఫిసిట్ బడ్జెట్. గవర్నమెంట్ వచ్చినా అదే, రాకున్నా అదే.
ఇక్కడ గవర్నమెంట్ రాకుండానే ఆటోమేటిక్గా డెఫిసిట్ బడ్జెట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది డిస్క్రిషనరీనా నాన్ డిస్క్రిషనరీ? ఈ నాన్ డిస్క్రిషనరీని మనం ఏమంటామంటే ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్స్. ఏమంటారమ్మా? ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్స్. ఓకే, ఇదే ఇన్ఫ్లేషన్లో అయితే ఏం రాయాలి? గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిందమ్మా, కానీ ఏం జరిగింది? రోజు రోజుకి పీపుల్ ఇన్కమ్ పెరిగిపోతూ ఉంది, తెలియకుండానే వాళ్ళు హై ట్యాక్స్ స్లాబ్ లోకి వచ్చేస్తారా లేదా? ఎస్. అలాగే గవర్నమెంట్ ఓకే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ఫ్లేషనరీ ఫేజ్ లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గిపోతుందో నంబర్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ ఆఫ్ 2000 ఏమవుతారు? డిక్రీజ్ అవుతారు. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది? సర్ప్లస్. గవర్నమెంట్ వచ్చి ఎటువంటి చేంజ్ చేయలేదు, తను అనౌన్స్ చేసిన బిల్ట్ ఇన్ ఫిస్కల్ మెకానిజమ్సే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి, అవునా కాదా? కానీ ఆటోమేటిక్గా ఎకానమీ ఏమైపోతుంది? స్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది. దీన్ని నాన్ డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిస్కల్ పాలసీస్ ఆర్ దర్? 2. గవర్నమెంట్ వచ్చి ఆ నంబర్స్లో చేంజెస్ చేస్తే డిస్క్రిషనరీ, చేంజెస్ చేయకుండా బిల్ట్ ఇన్ ఫిస్కల్ మెకానిజమ్స్ ఫాలో అవుతే ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్స్ ఆర్ నాన్ డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. చిల్డ్రన్, డస్ ఇట్ ఓకే? ఓకేనమ్మా? ఎస్. ద లాస్ట్ చాప్టర్ బిఫోర్ అస్ ఈజ్ ఏంటి అంటే, మై టైమ్ ఈజ్ అప్ టు 7:30. ఓకే, రైట్. ఓకే, ద లాస్ట్ చాప్టర్ బిఫోర్ అస్ ఈజ్ ఏంటి అంటే మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ టు కరెక్ట్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. కరెక్టేనమ్మా? ఇందాక మనం చాప్టర్లో రిసోర్స్ అలొకేషన్లో మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే చదివాం కదమ్మా. వెన్ ద రిసోర్సెస్ ఆర్ ఓవర్ ఆర్ underutilized, overproduced or underproduced, we call it as ఏమంటారమ్మా? మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. మార్కెట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? కన్స్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్. వాట్ ఆర్ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మా మార్కెట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? కన్స్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్. కన్స్యూమర్ ఏం ఫామ్ చేస్తాడు? డిమాండ్. ప్రొడ్యూసర్ సప్లై. ఓకే, ఒకవేళ ఎకానమీలో అండర్ కన్సప్షన్ జరిగింది అంటే దాన్ని ఏమనాలి? డిమాండ్ సైడ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. ఓవర్ కన్సప్షన్ జరిగినా ఏమనాలి? డిమాండ్ సైడ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. ఒక కంట్రీలో అండర్ ప్రొడక్షన్ జరిగితే ఏమనాలి? సప్లై సైడ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. ఓవర్ ప్రొడక్షన్ జరిగినా ఏమనాలి? సప్లై సైడ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? Can you understand what is market failure ma? Either over or under production of certain goods and services or consumption of certain goods and services is known as market failure. Is efficient or inefficient? Inefficient allocation of resources. How many phases are there? 2 phases. What are they? Demand side market failure and supply side market failure. Okay, what are the reasons for the market failure? Okasari cheppandamma. What are the reasons of the market failure? Monopoly power. A power amma? Monopoly power. Next, externalities. Next amma? Public goods. Next amma? Incomplete information. Inka em kuda rayalama? Inequalities in income and wealth. Em kuda rayali? Inequalities in income and wealth rayali. Okay na children? Okay na? ఎస్. అయితే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ని నేను ఫస్ట్ చాప్టర్లోకి ఆన్సర్ని పంపించేస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను రిప్రజెంట్ చేయలేదు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ అమ్మా? మోనోపోలీ పవర్. ఏమంటారమ్మా? మోనోపోలీ పవర్. మోనోపోలీలో ఎన్ని సెల్లర్స్ ఉంటారు? ఎన్ని సెల్లర్? సింగిల్ సెల్లర్. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్తో పోలిస్తే ఇతను చేసే అవుట్పుట్ మోరా లెస్సా? లెస్. అంటే లెస్సర్ అవుట్పుటే కదమ్మా. లెస్సర్ అవుట్పుట్ అంటే అండర్ ప్రొడక్షన్. అండర్ ప్రొడక్షన్ అంటే సప్లై సైడ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూరే కదమ్మా. అంటే మార్కెట్ ఫెయిల్యూరే రీజనే కదమ్మా. ఎస్. పవర్ అంటే ఏంటిమా? ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేయడమే కదమ్మా. ఎటువంటి ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేస్తాడు? ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ మార్జినల్ కాస్ట్. అంటే హయ్యర్ ప్రైసెస్ని ఫిక్స్ చేస్తాడా లేదా? ఎందుకోసం? హయ్యర్ ప్రాఫిట్స్ కోసం. హయ్యర్ ప్రైసెస్ని ఫిక్స్ చేస్తే వసుదా లాంటి కన్స్యూమర్స్ కన్స్యూమ్ చేయగలుగుతారా? నో. ఇట్ లీడ్స్ టు ఏ కన్సెప్షన్? అండర్ కన్సెప్షన్. ఇట్ లీడ్స్ టు అండర్ ప్రొడక్షన్. సో క్యాన్ వి సే చిల్డ్రన్ మోనోపోలీ పవర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్గా చెప్పచ్చా? కెన్ వి సే చిల్డ్రన్? ఏం చెప్పచ్చమా? లెస్సర్ అవుట్పుట్ అండ్ హయ్యర్ ప్రైసెస్. అవునా కాదా? మరి వీళ్ళని మార్కెట్లో నుంచి బహిష్కరిద్దామా? చేసేద్దామా? కనీసం వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అండర్ అన్నా ఉంది. ఏముందమ్మా? అండర్. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే జీరో అవుట్పుట్ అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా? జీరో అవుట్పుట్. జీరో అవుట్పుట్ని ఏమంటామంటే మిస్సింగ్ మార్కెట్స్. ఏ మార్కెట్స్ అంటామమ్మా? మిస్సింగ్ మా. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా?
వాట్ ఈస్ ద మోనోపోలీ పవర్ అంటే మాకు ఈ 3 వర్డ్స్ కనిపిస్తే మీరు ఎటువంటి సెంటెన్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేసినా మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. ఏవేవమ్మా? లోయర్ అవుట్పుట్, హయ్యర్ ప్రైసెస్ అండ్ మిస్సింగ్ మార్కెట్స్. ఓకేనమ్మా? చాప్టర్ టైటిల్ ఓన్లీ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్, గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ కూడా. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏం చేయాలి అంటే త్రూ లీగల్గా వెళ్తుంది. ఏమంటారమ్మా? లీగల్. లెజిస్లేచర్ మెజర్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? లెజిస్లేచర్ మెజర్. అమ్మ మోనోపోలీని ఎంకరేజ్ చేద్దామా, డిస్కరేజ్ చేద్దామా? ఎప్పుడు ఒక మాట మాట్లాడకూడదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కండిషన్. దేన్ని డిపెండ్ అవుతుందమ్మా? కండిషన్. ఎస్. ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయాలి? వాళ్ళు ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తే ఏం చేయాలి? ఎంకరేజ్ చేయాలి. అదే మోనోపోలీని ఎప్పుడు డిస్కరేజ్ చేయాలి? అన్ఫేర్ చేస్తే. చెప్పడమ్మా. ఎంకరేజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? వాళ్ళకి పేటెంట్ రైట్స్ అని, ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ మనం ఇస్తాము. ఓకేనమ్మా? ఏమి ఇస్తామమ్మా? ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఆ మోనోపోలీ ఉండాలి. వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతే మిస్సింగ్ మార్కెట్ అవుతుంది, మనకి జీరో ప్రొడక్షన్ అవుతుంది అని మీకు అనిపిస్తే, వాళ్ళు ఫెయిర్గా ఉంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు? వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఇచ్చి మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయండి. ఓకేనమ్మా? లేదు, ఆ మోనోపోలీ అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తుంది అని మీకు అనిపిస్తే ఆ మోనోపోలీని మీరు ఏం చేయొచ్చు? ఎస్, పనిష్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అంటే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ సి క్యూబ్. ఏమంటారమ్మా? ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ సి క్యూబ్. సి క్యూబ్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు మెర్జింగ్, అమాల్గమేషన్స్ ఏవో ఉంటాయి కదమ్మా, వాళ్ళ కాంబినేషన్స్ ని ఏం చేయొచ్చు? క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఏం చేయొచ్చు? కొల్యూజన్స్, కార్టెల్స్ అలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటారు, అవునా కాదా? వాటిని కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? మోనోపోలీని ఎంకరేజ్ చేయాలా, డిస్కరేజ్ చేయాలా? డిపెండ్స్. Fair practices, yes, encourage through exclusive rights. Unfair trade practices, punish them by prohibiting CQ. Their combinations ni prohibit cheyochu, collusions ni cheyochu, వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్స్ అయినా మీరు ప్రొహిబిట్ చేయొచ్చు. లేదా గవర్నమెంట్ అయినా మీరు ప్రైస్ మెజర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఏం తీసుకోవచ్చమ్మా? ప్రైస్. వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రైసెస్ ని చార్జ్ చేస్తారు? హయ్యర్ ప్రైసెస్. అంతకన్నా పెరగకూడదంటే మీరు ఏ ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేయాలి? మాక్సిమమా, మినిమమా? మాక్సిమం. గవర్నమెంట్ అయినా మనము మాక్సిమం ప్రైసెస్ ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు. లేదా వాళ్ళ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. మనం కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ని రాసినప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్స్ ఆర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ కాస్ట్ అని మనం చెప్తూ ఉంటామా? లేదా సే 20%, 25% అని చెప్తూ ఉంటాం. ఆ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ని మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చమ్మా? ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ని రేట్ అనొచ్చమ్మా? ప్రాఫిట్ అంటే రిటర్న్ అని చెప్పచ్చమ్మా? దీన్నే రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రెగ్యులేషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రెగ్యులేషన్. ఎస్. ఇంకా మనం ఏం చేయొచ్చు అనేది కూడా ఉందమ్మా. ప్రైస్ క్యాప్స్. ఏమంటారమ్మా? ప్రైస్ క్యాప్స్. ఒక డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్ గా దీనికి ఉంటుందమ్మా. అందులో కంపల్సరీగా ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఉంటారు. ఆ కంపెనీకి ప్రత్యేకంగా మన టీం వెళ్తారు. ఓకేనమ్మా? మనం వెళ్ళి అక్కడ చదువుకుంటాం, అక్కడ చదువుతాం అనమాట. ఎస్, వీళ్ళు ప్రైస్ పెంచడానికి రీజన్ ఏంటి? వీళ్ళ వేరియబుల్ కాస్ట్ పెరగడం వలన, రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగడం వలన, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టోటల్ గా దేని వల్ల పెరిగింది, లేదా వాళ్ళు ఓల్డ్ మెషినరీనే కంటిన్యూ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పెరుగుతుందా, అన్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత అప్రోప్రియేట్ అంటేనే మీరు ప్రైస్ ని పెంచాలి, ఆ ప్రైస్ ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు అని ఒక ప్రైస్ ని మీరు ఇచ్చి రావాలి. దాన్ని ప్రైస్ క్యాప్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ప్రైస్ క్యాప్. Our team has to study about the variable cost, marginal cost and their productive capacities, whether they have replaced the machinery or they are using the worn out machinery, అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఓకేనమ్మా? అలా ఫిక్స్ చేసే ప్రైస్ ని ప్రైస్ క్యాప్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కన్స్యూమర్ ప్రొడ్యూసర్ తో సంబంధం లేదు, మన ఇష్టం పాటికి టమాటా 50 రూపాయలని 200 రూపీస్ సేల్ అవుతున్నప్పుడు 50 రూపాయలని ఫిక్స్ చేస్తే ఏమంటాం? కన్స్యూమర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏం ఫిక్స్ చేస్తాము? మాక్సిమం ప్రైస్. ఏం ప్రైస్ చేస్తాం? మాక్సిమం. ఇంకా కావాలి అంటే ఇంపోర్ట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ని తగ్గించవచ్చు. ఏం చేయొచ్చమ్మా? ఇంపోర్ట్. ఆటోమేటిక్ గా సప్లై పెరిగిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చూడండి? ఏం కంప్లీట్ చేసామమ్మా? మోనోపోలీ పవర్ అండ్ ఓకే. తర్వాత ఎక్స్టర్నాలిటీస్లో మీకు జస్ట్ ఏం అడుగుతారు అంటే ప్రైవేట్ కాస్ట్, ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్, సోషల్ కాస్ట్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అడుగుతారు. అంతకు మించి మీరు అక్కడ చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. చాలా మంది అందులో పిగోవియన్ టాక్సెస్ అని, క్యాప్స్ అండ్ ట్రేడ్ సిస్టమ్ అని మనం స్ట్రగుల్స్ అవుతూ ఉంటాము, అవునా కాదా? ఎస్, కమింగ్ టు ద పాయింట్ చిల్డ్రన్, ప్లీజ్ చిల్డ్రన్. ఎస్, ఏ కాన్సెప్ట్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నామమ్మా? ఎక్స్టర్నాలిటీస్. ఎస్, ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏ మార్కెట్లో ఉన్నాం? మాస్టర్ మైండ్స్ మార్కెట్లో ఉన్నాము, అవునా కాదా? ఎస్, ఈ మాస్టర్ మైండ్స్ మార్కెట్లో నేనెవరు? సప్లై కర్, అవునా కాదా? ఎస్, మీరెవరు? డిమాండ్ కర్.
ఇప్పుడు మీరు పే చేసే ఫీజు ఇక్కడ ఉంటుంది, అవునా కాదా? మీరు పే చేసే ఫీజులో నా సాలరీ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది, అవునా కాదా? సార్ గారు సాలరీ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఈ మాస్టర్ మైండ్స్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో బయ్యర్ చేసిన పే చేసిన ఫీజు ఉంటుంది, సెల్లర్ రిసీవ్ చేసుకున్న ప్రాఫిట్ వరకు ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఎంటర్ప్రెన్యూర్ తీసుకున్న ప్రాఫిట్ కూడా ఈ ప్రైస్ లో ఉంటుంది, అవునా కాదా? అంటే మనం అందరూ ఈ మార్కెట్ కి ఇంటర్నలా ఎక్స్టర్నలా? ఇంటర్నల్, అవునా కాదా? ఎస్, అక్కడ ఏదో డీజేనో ఏదో పెట్టుకున్నారమ్మా, ఓకేనమ్మా? ఆ డీజే వింటూ పక్కన నా క్లాస్ సౌండ్ కూడా వింటున్నది వల్ల ఆ డీజే వింటున్న వాళ్ళ ఇయర్స్ బ్లీడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఓకేనమ్మా? రైట్. ఆ డీజే పెట్టుకున్న వాళ్ళు మన మార్కెట్ కి ఇంటర్నలా ఎక్స్టర్నలా? ఎక్స్టర్నలా. పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు, అప్పట్లోపల నేను పారిపోతానమ్మా, ఓకే, మీరు కంగారు పడకండి. ఎస్, వాళ్ళు వచ్చేసి డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే 50,000 ఖర్చు అయింది అన్నారు, ఓకేనమ్మా? ఆ 50,000 వసుదా ఇస్తుందా? వసుదా చౌడు ఇవ్వదు, అడిగినా ఇన్పిదు, ఓకేనమ్మా? ఎస్, రైట్. ఒకవేళ ఇచ్చినా నేను తీసుకునే శాలరీ ఏమన్నా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? నో. అంటే ఈ ప్రైస్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చెయ్యదు. ఒకవేళ మీరు పాపమని తలిచి ఇచ్చినా మీ ఫీజు ఏమైనా మేనేజ్మెంట్ తగ్గిస్తుందా? నో. అంటే అసలు ఈ ప్రైస్ తో వాళ్ళకు జరిగిన నష్టానికి సంబంధం లేదు. వాళ్ళు మన మార్కెట్ కి ఏ పార్టీ? థర్డ్ పార్టీ. ఏమంటారమ్మా? థర్డ్ పార్టీ. ఎఫెక్ట్ ఆన్ థర్డ్ పార్టీ బై అవర్ మార్కెట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఎక్స్టర్నల్. కెన్ యూ గెట్ ద మీనింగ్ మా? కెన్ యూ గెట్ ద మీనింగ్ మా? చెప్పడమా? ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అంటే ఎఫెక్ట్ ఆన్ విచ్ పార్టీ అమ్మా? థర్డ్ పార్టీ బై ద మార్కెట్, అవునా కాదా? ఇవి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే 2 టైప్స్ అమ్మా. ప్రొడ్యూసర్ వల్ల, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి నేను ప్రొడ్యూసరా కన్స్యూమరా? ప్రొడ్యూసర్. నా వల్ల ఎక్స్టర్నాలిటీ వచ్చి ఉంటే ఏమనాలి? ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అనాలి, ఓకేనమ్మా? ఒకవేళ మీరు అల్లరి చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింటే ఏమనాలి? కన్సప్షన్ ఎక్స్టర్నల్. మార్కెట్లో అయితే ప్రొడ్యూసర్ అయి ఉండాలి, కాకపోతే కన్స్యూమర్. సో ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అండ్ కన్సప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్. ఈ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ మరి 2 టైప్స్ అమ్మా. నేను క్లాస్ చెప్పడం వల్ల థర్డ్ పార్టీకి పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ వస్తే దాన్ని ఏమనాలి? పాజిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. నా వల్ల వాళ్ళకి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ వస్తే థర్డ్ పార్టీకి ఏమనాలి? నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. కన్స్యూమర్ వల్ల థర్డ్ పార్టీకి నేను వ్యాక్సిన్ తీసుకొని రావడం వల్ల కాలేజ్లో మీ అందరికీ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ వస్తే పాజిటివ్ కన్సప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. నేను క్లాస్కి ఆల్కహాల్ కన్స్యూమ్ చేసే వచ్చిన తర్వాత సిగార్ తాగుతూ ఉంటే క్లాస్ జరుగుతుందా? నో. మీరు లాస్ అవుతారు, అవునా కాదా మేడం? నిజం చెప్పండి మేడం, అర్థం అవుతుందమ్మా, ఓకేనమ్మా? నెగిటివ్ కన్సప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్. ఏమంటారమ్మా? నెగిటివ్ కన్సప్షన్ ఎక్స్టర్నల్. ఈ 4 మీదనే మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, అంతకు మించి మీరు ఇంచు కూడా బయటికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అంటే ఏం చెప్పాలిమా? పాజిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్, నెగిటివ్ ఎక్స్టర్నల్. Again, how many types of positive externalities? 2 types. If it is created by the producer, positive production externalities. Created by the consumer, positive consumption externalities. Negative externalities created by the producer, negative production externalities. Created by the consumer, negative consumption externalities. Correct enama? Amma okay nama? Right. ఎక్స్టర్నాలిటీస్ చెప్పుకున్నాం, ఓకేనమ్మా? టైప్స్ చెప్పుకున్నాం, ఓకేనమ్మా? డెఫినేషన్స్ ఒకటే ఒక్కసారి మనం కంప్లీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్, నెగిటివ్ కన్సప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్, పాజిటివ్ కన్సప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్, నెగిటివ్ కన్సప్షన్ ఏదో మిస్ అయింది రే, ఓకేనమ్మా? పాజిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్, ఓకేనమ్మా? నెగిటివ్ కన్సప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్, ఓకేనమ్మా? రైట్. చెప్పండమ్మా, ఇవి ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? ఎవరుంటే వాళ్ళు టైటిల్లో వాళ్ళ పేరే వస్తుంది. నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ బై ప్రొడ్యూసర్ విచ్ ఇంపోజెస్. ఇంపోజే కదమ్మా, థర్డ్ పార్టీ మీదమ్మా వాళ్ళ మీదనేనా? థర్డ్ పార్టీ. థర్డ్ పార్టీ ప్లీజ్. విచ్ ఇంపోజెస్. నెగిటివ్ అన్నాడు అంటే ఏంటమ్మా? పాజిటివా నెగిటివా? విచ్ కాస్టా బెనిఫిటా? కాస్ట్. విచ్ ఇంపోజెస్ ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్. వాళ్ళ మీదనా అదర్స్ మీదనా? ఆన్ అదర్స్. ఆ రిసీవర్స్ ఎవరు అయి ఉండొచ్చు? విచ్ మే బి రిసీవ్డ్ బై. ఏమంటమా? మే బి రిసీవ్డ్ బై. ఆ మార్కెట్ వాళ్ళు అయి ఉంటారా? వేరే మార్కెట్ అయి ఉంటారా? వేరే మార్కెట్. రిసీవ్డ్ బై అనదర్ మార్కెట్ కి సంబంధించిన ప్రొడ్యూసర్ అయినా కావచ్చు లేదా కన్స్యూమర్ అయినా కావచ్చు. వాట్స్ ద డెఫినేషన్ ప్లీజ్? ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తే 4 వచ్చేస్తాయి, చెప్పండి అమ్మా. నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ బై ప్రొడ్యూసర్ విచ్ ఇంపోజెస్ ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్ ఆన్ అదర్స్ మే బి రిసీవ్డ్ బై అనదర్ మార్కెట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ కన్స్యూమర్. అవునా కాదా? ఎస్. నెగిటివ్ కన్సప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? కన్స్యూమర్. నెగిటివ్ అంటే ఏం క్రియేట్ చేస్తారు?
ఇప్పుడు నేను సిగార్ తాగాను అనుకోండి, మరి నాకు మాత్రమేనా, థర్డ్ పార్టీకి కూడా? అసలు సిగార్ మార్కెట్కి సంబంధం లేని వాళ్ళకి ఏం కావచ్చు, డిఫరెంట్ డిసీజెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము, ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్ ఆన్ అదర్స్. ఆ అదర్స్ మార్కెట్లో వాళ్ళు ఎవరై ఉండొచ్చు, ప్రొడ్యూసర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, కన్స్యూమర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. అవునా కాదా? నేను సిగార్ తాగడం వల్ల ఒక స్టూడెంట్ ఎఫెక్ట్ అయితే నెగిటివ్ కన్సెప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీ ఆన్ అనదర్ మార్కెట్ మాస్టర్ మైండ్స్ కన్స్యూమర్. అవునా కాదా? నేను తాగడం వల్ల నా కో ఫ్యాకల్టీనో ఇన్ఛార్జెస్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ కన్సెప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఆన్ మాస్టర్ మైండ్స్ మార్కెట్ ప్రొడ్యూసర్. అవునా కాదా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఆ అనదర్ మార్కెట్లో ఉన్న పర్సన్ ఏ మార్కెట్కి వెళ్ళినా మనం అయితే కన్స్యూమర్ అయ్యి ఉంటాం, కాకపోతే ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి ఉంటాం. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ అమ్మా, పాజిటివ్ కన్సెప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, కన్స్యూమర్. నేను వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల నాకు మాత్రమే బెనిఫిటా, వ్యాక్సిన్ మార్కెట్తో సంబంధం లేని మీకు కూడా బెనిఫిటా? మీకు కూడా. దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్ అనాలన్నా, పాజిటివ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ బెనిఫిట్ అన్న. ఎక్స్టర్నల్ బెనిఫిట్ ఆన్ అదర్స్ మే బి రిసీవ్డ్ బై అనదర్ మార్కెట్లో ఉన్న మీకు డిజీజ్ రాకుండా కాపాడొచ్చు కన్స్యూమర్స్కి, లేదా ఇన్ఛార్జెస్కి, కో ఫ్యాకల్టీకి రాకుండా నేను చెయ్యొచ్చు. అవునా కాదా? ఎస్. Positive production externalities initiated by producer which initiates external benefit on others may be received by another market producer or consumer. Okay children, ఈ డెఫినేషన్స్ని చదవండి. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ మీకు ఫార్ములాస్ వస్తాయి, ఆ ఫార్ములాస్ని మీకు అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. ఓకేనమ్మా? ఒక అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ, ఏ ఫ్యాక్టరీ అమ్మా, అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ. ప్రొడ్యూసరా కన్స్యూమరా? ప్రొడ్యూసర్. ఎస్. అతను ఏం చేస్తున్నాడు, అల్యూమినియం యుటెన్సిల్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాడు. చేసే ప్రాసెస్ లో కొంచెం స్క్రాప్ వచ్చింది లేదా వేస్టేజ్ వచ్చింది. ఆ వేస్టేజ్ ని నియర్ బై వాటర్ లోకి ఛానలైజ్ చేశాడు రివర్ బాడీకి. రివర్ పొల్యూట్ అయిపోయింది. ఏమైపోయిందమ్మా, రివర్. ఈ అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీతో సంబంధం లేని హౌస్ హోల్డ్స్ ఆ వాటర్ ని డ్రింకింగ్ వాటర్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అలర్జీస్ వచ్చాయి, మెడిసిన్స్ వాడాల్సి వచ్చింది, ఖర్చు వచ్చింది. ఇది పాజిటివ్ ఎఫెక్టా, నెగిటివ్ ఎఫెక్టా? నెగిటివ్. ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ప్రొడ్యూసర్. నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఫెల్ట్ బై ఆర్ రిసీవ్డ్ బై అనదర్ మార్కెట్ కి సంబంధించిన కన్స్యూమర్. అవునా కాదా? ఎస్. చెప్పండమ్మా. ఇదే కాన్సెప్ట్ అక్కడ ఫిషర్ మ్యాన్ కూడా రోజు వచ్చి ఫిష్ కాట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అతను ఫిష్ మార్కెట్ కి కన్స్యూమరా, ప్రొడ్యూసరా? ప్రొడ్యూసర్. అవునా కాదా? సడన్ లో ఇలా పొల్యూట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఫిష్ బ్రీడ్ పెరుగుతుందా, తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంది. దీంతో అతనికి లాస్ వచ్చింది. అవునా కాదా? ఈ లాస్ ని ఎవరైనా కాంపెన్సేషన్ ఇస్తామా? నో. ఇచ్చుంటే ఎన్నో అకౌంట్స్ లో మనకు కాంపెన్సేషన్ కనిపించేది. అవునా కాదా? ఎస్. అంటే ఇది కాంపెన్సేషన్ జరగదు. అయిపోయింది కదమ్మా? అంటే దిస్ ఇస్ ద నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీ రిసీవ్డ్ బై సేమ్ మార్కెట్, అనదర్ మార్కెట్. ఇతను ఫిష్ మార్కెట్ కి ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి అనదర్ మార్కెట్ ప్రొడ్యూసర్. కరెక్టేనమ్మా? అనదర్ మార్కెట్ ఏంటి, ప్రొడ్యూస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఈ అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీకి ఇంకరైన కాస్ట్ ని ఏమనాలిమా? ప్రైవేట్ కాస్ట్. ఏమంటారమ్మా? ప్రైవేట్ కాస్ట్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? అమ్మా ఇక్కడి వరకు ఓకేనమ్మా? అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ వల్ల థర్డ్ పార్టీకి ఎఫెక్ట్ అయిన కాస్ట్ ని ఏమనాలమ్మా? ఎక్స్టర్నల్. అది థర్డ్ పార్టీ కాబట్టి ఏమంటామమ్మా? ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ కలిస్తే ఇండివిజువలా, సొసైటీనా? సొసైటీ. సొసైటీకి ఇంకరైన కాస్ట్ ని ఏమనాలి? సోషల్ కాస్ట్. ఒక్క అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ వల్ల భూ ప్రపంచమే కాకుండా యూనివర్స్ లో ఉన్న అందరికీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? వాళ్ళ వరకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళ వరకే అనేదాన్ని మార్జినల్, అడిషనల్. ఆ పర్టికులర్ మార్జినల్ ప్రైవేట్ కాస్ట్ ప్లస్ మార్జినల్ ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మార్జినల్ సోషల్ కాస్ట్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తే కాస్ట్ అని వాడండి. ఏం వాడాలి? కాస్ట్. కన్స్యూమర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు బెనిఫిట్ వాడాలి. ఏం వాడాలమ్మా? బెనిఫిట్. నేను వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాను, అది నాకు ప్రైవేట్ బెనిఫిట్. అవునా కాదా? వ్యాక్సిన్ మార్కెట్లో నేను కొనుక్కొని వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నాను, నాకు మార్జినల్ ప్రైవేట్ బెనిఫిట్. అవునా కాదా? నేను వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం వల్ల మీకందరికీ డిజీజ్ రాకుండా కాపాడాను అంటే ఏమనాలి? మీ థర్డ్ పార్టీ, వ్యాక్సిన్ మార్కెట్కి మీకు సంబంధం లేదు. మార్జినల్ ఎక్స్టర్నల్ బెనిఫిట్. నేను మీరు అందరూ కలిస్తే ఇండివిజువలా, సొసైటీనా? సొసైటీ. ఏమనాలి? మార్జినల్ సోషల్ బెనిఫిట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్? 2. నెగిటివ్, పాజిటివ్. క్రియేటెడ్ బై ప్రొడ్యూసరా, కన్స్యూమరా తీసుకొని 4 టైప్స్ ని మనం ఎవాల్వ్ చేసుకున్నాం. అవునా కాదా? తర్వాత ఎస్, వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ 2 వీ హ్యావ్ టు స్టడీ హియర్? ఓన్లీ 2 ఆర్ దేర్. వాట్ ఆర్ దేమా? ఎంపీసీ ప్లస్ ఎంఈసి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఎస్సి. ఎంపీబీ ప్లస్ ఎంఈబీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఎస్బి. ఓకేనా చిల్డ్రన్?
ఇంతకు మించి ఎక్స్టర్నాలిటీలో మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఎస్. నాకు టైం లేక కాదు, ఉంటే మీరు చదవండి అని నేను చెప్తానమ్మా. ఓకేనమ్మా? ఎస్, రైట్. క్లియరా చిల్డ్రన్? ఓకేనా? రైట్. ఎస్. నెక్స్ట్, ద లాస్ట్ బట్ వన్ కాన్సెప్ట్ బిఫోర్ అస్ ఈస్ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఏ గూడ్స్ అమ్మా? పబ్లిక్ గుడ్. ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ ని చదివేటప్పుడు ఎస్ ప్లీజ్ ఒక 2 words ని మనం తెలుసుకోవాలి. రైవల్రస్ అండ్ నాన్ రైవల్. ఫస్ట్ ఏం తెలుసుకోవాలమ్మా? రైవల్రస్ అండ్ నాన్ రైవల్రస్. ఒక బెంచ్ సీటింగ్ కెపాసిటీ ఎంత? 4 అనుకుందాం. ఏమనుకుందామా? 4. 5th పర్సన్ వస్తే సీట్ కెపాసిటీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? మిగతా వాళ్ళకి తగ్గుతుంది. అంటే కన్సప్షన్ బై 1 person రెడ్యూసెస్ ద కన్సప్షన్ టు అనదర్ పర్సన్. దాన్ని ఏమనాలి? రైవల్రస్. కన్సప్షన్ బై 1 person డస్ నాట్ రెడ్యూస్ ద కన్సప్షన్ టు అనదర్ పర్సన్. ఒక మూన్ లైటో సన్ లైటో చూడండి, ఒక పర్సన్ కన్స్యూమ్ చేస్తే ఇంకొకరికి మూన్ లైటో సన్ లైటో తగ్గుతుందా? నో. దాన్ని ఏమనాలి? నాన్ రైవల్రస్. దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనం గూడ్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాము. వాట్ ఆర్ ద 2 కాన్సెప్ట్స్ మా? నేను ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పేసి ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో ఒక చోట కీ టర్మ్స్ అని పెట్టానమ్మా. మీరు ప్రతి ఆన్సర్ కి బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాట్ ఇస్ ద రైవల్రస్ మీనింగ్ మా? కన్సప్షన్ బై 1 person రెడ్యూసెస్ ద కన్సప్షన్ టు అనదర్ పర్సన్. What is non-rivalrous ma? Consumption by 1 person does not reduce the consumption to another person is known as non-rivalrous. అలాగే ఇంకొక పాయింట్ ఉందమ్మా, ఇవి రెండు తెలిస్తే ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎక్స్క్లూడబుల్ అండ్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. ఏమంటారమ్మా? ఎక్స్క్లూడబుల్ అండ్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. ఓకే. ఇక ఎక్స్క్లూడబుల్ అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ కి కంపల్సరీ ఏముంటుంది? ప్రైస్ ఉంటుంది. ప్రైస్ ఉన్న గూడ్కి వెళ్ళి ఆ మార్కెట్కి వెళ్ళి మీరు ప్రైస్ పే చేయకుంటే ఆ గూడ్ని మీకు ఇస్తారా? ఇఫ్ ప్రైస్ ఇస్ నాట్ పేడ్, ఏమంటారమ్మా? ఇఫ్ ప్రైస్ ఇస్ నాట్ పేడ్ యు ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ద మార్కెట్, యు ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. యు ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. అంటే ప్రైస్ ఉన్న మార్కెటా, ప్రైస్ లేని మార్కెటా? ప్రైస్ ఉన్న మార్కెట్. నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. అమ్మ బ్రాడీపేట్ రోడ్ని వాడాలి అంటే ఎవరికైనా ప్రైస్ పే చేయాలనా? ఇప్పుడు నేనైతే ఏమీ పే చేయడం లేదమ్మా, నేనేమైనా పే చేస్తున్నానా? గర్ల్స్ మీరు ఏమైనా డైరెక్ట్గా బ్రాడీపేట్కి ఏమైనా డైరెక్ట్గా పే చేశారా? నో. అంటే ఏంటి? బ్రాడీపేట్ రోడ్కి ప్రైస్ ఉందా లేదా? లేదు. ఓకే. ఇఫ్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ పేడ్, ఎవరైనా నన్ను మిమ్మల్ని ఆపుతారమ్మా? ఇఫ్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ పేడ్ చెప్పండి అమ్మా, ఎవరైనా ఆపుతారా? నో బడీ కెన్ స్టాప్ అస్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ దట్ ప్రోడక్ట్. అవునా కాదా? ప్రైస్ పే చెయ్యకున్నా వీఆర్ నాట్ excluded from the market. Correct enama? Correct ena children? What is rivalrous? Consumption by 1 person reduces the consumption to another person. Consumption by 1 person doesn't reduce means non-rivalrous. Excludable. Price untundi. ప్రైస్ ఉంటే అది పే చేయకపోతే వీఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ అంటే మా ప్రైస్ పే చేయకున్నా వీఆర్ నాట్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు నేను 4 కేటగిరీస్ చెప్తాను. కేటగిరీ ఏ, కేటగిరీ బి, కేటగిరీ సి, కేటగిరీ డి. ఫస్ట్ ఏ అండ్ డి కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. ఏం కంప్లీట్ చేస్తున్నామమ్మా? ఏ అండ్ డి. ఏ కేటగిరీ అంటే రైవల్రస్ అండ్ ఎక్స్క్లూడబుల్. ఏమంటారమ్మా? రైవల్రస్ అండ్ ఎక్స్క్లూడబుల్. కేటగిరీ డి అంటే నాన్ రైవల్రస్, నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. రెండిటికి నాన్ ఉందా? లేదు. కాబట్టి ప్యూర్ అనే వర్డ్ వాడాలి. ఇది ప్రైస్ ఉంది కాబట్టి ఏ గుడ్ అనాలి? ప్యూర్ ప్రైవేట్ గుడ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. రెండిటికి నాన్ ఉంది కాబట్టి ఏ వర్డ్ వాడాలి? ప్యూర్. ప్రైస్ లేదు కాబట్టి ఏ గుడ్ అనాలి? పబ్లిక్. ప్యూర్ పబ్లిక్ గుడ్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనమ్మా? ఎస్. చెప్పండమ్మా. ఇప్పుడు మీ చేతికున్న వాచ్ ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీనా? క్లాస్ అందరికీ ప్రాపర్టీనా? ఇండివిజువల్. అంటే ఏ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది? ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. రైవల్రస్ మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు మీతో పాటు ఇంకొకరు కూడా అటాచ్గా పెట్టుకోవచ్చా వాచ్ని? నో. రైవల్రస్ నాన్ రైవల్రస్? నాన్ రైవల్రస్. ఓకే. దానికి ప్రైస్ ఉందా? కొట్టేశారా? ప్రైస్ ఉంది. ప్రైస్ పే చెయ్యకపోతే ఏమై ఉండేది? యు ఆర్ ఎక్స్క్లూడబుల్. ఎక్స్క్లూడబుల్ అనగానే మీరు ఇవి రాయండి. ప్రైస్ ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా? ప్రైస్ ఉంటే కంపల్సరీ ఏ కర్వ్ ఉంటుంది? డిమాండ్ కర్వ్ ఉంటుంది, సప్లై కర్వ్ ఉంటుంది, మార్కెట్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది. అవునా కాదా? అడిషనల్ గా అలాంటి వాచ్ కావాలంటే అడిషనల్ గా రిసోర్స్ కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఏ కాస్ట్ ఉంటుందమ్మా? అడిషనల్ రిసోర్స్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. డబ్బులున్న షాప్కి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన షాపింగ్ చేసి లెట్ అదర్స్ పే అంటే ఒప్పుకుంటారమ్మా? నో.
లెట్ అదర్స్ పే ని తప్పించుకునే ప్రాసెస్ ని ఏమంటాం? ఫ్రీ రైడర్ ప్రాబ్లం కి ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఎస్. ఎక్స్క్లూడబుల్ అనగానే మీరు ఏం రాయాలి? ప్రైస్ ఉంటుంది, డిమాండ్ ఉంటుంది, సప్లై ఉంటుంది, మార్కెట్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది, అడిషనల్ రిసోర్స్ కాస్ట్ పాజిటివ్గా ఉంటుంది, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, ఫ్రీ రైడర్ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఈ రోడ్ అమ్మా, బ్రాడీపేట్ రోడ్ తీసుకుంటాను, టోల్ గేట్ ఉన్న రోడ్ని నేను చెప్పడం లేదు అందుకే. ఓకేనమ్మా? ఇది ప్యూర్ పబ్లిక్ గుడ్. కరెక్టేనమ్మా? ఈ ప్యూర్ పబ్లిక్ గుడ్ ఏదైతే రోడ్ మనం చెప్పామో, ఎస్ ఏం చెప్పచ్చు అంటే రైవల్ రస్సా, నాన్ రైవల్ రస్సా? నాన్ రైవల్ రే. నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ అంటే ఏముండదు, ప్రైస్ ఉండదు. ప్రైస్ లేకపోవడం వల్ల దీనికి డిమాండ్ కర్వ్ కానీ, సప్లై కర్వ్ కానీ, మార్కెట్ సెట్టింగ్ కానీ ఉండదు. ఇప్పుడు రోడ్ ఒకసారి యూజ్ చేసిన తర్వాత అడిషనల్గా ఇంకొకరు వెళ్ళాలంటే అడిషనల్గా ఇంకో లేయర్ వేయాలనా? నిజంగా అలా వేస్తుంటే స్కై ఉందో లేదో మనకు తెలిసేది, అవునా కాదా? అంటే అడిషనల్ రిసోర్స్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది? 0. ఎంతమంది అయినా దాన్ని వాడుకోవచ్చు, అవునా కాదా? ఎస్. ఇంకా ఏం చెప్పచ్చు? ఇప్పుడు రోడ్ వేస్తుంటే కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ పోయి సరే 10 కోట్లు తీసుకోండి రోడ్డు బాగా వేయండి అని వస్దా ఇస్తుందా? అప్పుడు నాకు కళ్ళు కనిపించవన్నమాట. ఓకేనమ్మా? రైట్. అంటే ఎవరు వేస్తున్నారు నాకు కనిపించదనమాట. ఓకే రైట్. వస్తా లాంటివి ఏమీ ఇవ్వదు. ఓకేనమ్మా? అంటే లెట్ అదర్స్ పే అనుకుంటా, లెట్ గవర్నమెంట్ పే, లెట్ రిచ్ పీపుల్ పే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అనుకుంటాను, కానీ నేనే కట్టాలని వెళ్ళి ఇస్తానా? నో. అంటే ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉంటుంది? ఫ్రీ రైడర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ అన్న ప్రతిదానికి అలా రాయండి. ఓకేనమ్మా? నేను ఆ లింక్తోనే ఇచ్చాను ఫాస్ట్ ట్రాక్లో. ఓకేనమ్మా? ఇంకా కేటగిరీ బి అండ్ కేటగిరీ సి. కేటగిరీ బి ఇంకా ప్రాబబిలిటీ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ లో మనం చూసుకుంటే ఇంకా 2 ఉన్నాయమ్మా. అదేంటి అంటే బిఎన్ఆర్ అని చెప్పమన్నాను. ఓకేనమ్మా? నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ రైవల్రస్. ఇవి నిజంగా ఉన్నాయా మేడం? ప్రైస్ లేవు, ఎంతమంది అయినా యూజ్ చేయొచ్చా? నేచరే కదమ్మా, అంతే కదమ్మా? నేచర్కి ప్రైస్ ఉందా? లేదు. కానీ ఏంటి, ఒకరు యూజ్ చేసే కొద్దీ డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ వరకు జరుగుతుంది, అవునా కాదా? రైవల్ రస్సా, నాన్ రైవల్ రస్సా? రైవల్ రా. మనం ఫిష్ కాట్కి వెళ్ళాము అనుకోండి, మనం ఎవరికి మనీ పే చేయక్కర్లేదు సీలో, అవునా కాదా? కానీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిష్ కాట్ వస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఫిష్ కాట్ బై ఈచ్ పర్సన్ తగ్గిపోతుంది, రైవల్ రస్, అవునా కాదా? ఈ పాయింట్కి ఒక పాయింట్ యాడ్ అవుతుందమ్మా. ప్రైస్ లేదు కాబట్టి ఏం లేదమ్మా, ప్రైస్ లేదు కాబట్టి అందరూ దాన్ని ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు? ఓవర్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు. దాన్నే ఏదో ఒక రోజు మనము ఈరోజు గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని, ఓజోన్ లోయర్ డిప్లీషన్ అని ఇవన్నీ చదివే దాన్నే ఏమంటాము అంటే ట్రాజిడీ ఆఫ్ కామన్స్. ఈ పాయింట్ అడగచ్చు. ఓకే, నేను ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ లో పెట్టాను. ఓకేనమ్మా? కేటగిరీ సికి ఇంక ఆపోజిట్ ఏంటి అంటే ఎక్స్క్లూడబుల్ ప్రైస్ ఉంటుంది కానీ ఏమవుతుంది? నాన్ రైవల్రస్. మీ సిటీ కేబుల్ కనెక్షన్ కావచ్చు, వైఫై యాక్సెస్ కావచ్చు, అవునా కాదా? లిమిట్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెడతారు, అంతకుమించి ఎవరు రాలేరు కాబట్టి ఏమవుతుంది? నాన్ రైవల్రస్. కానీ ప్రైస్ పే చేయకపోతే వీఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. ఈ కేటగిరీ సి గూడ్స్ ని రెప్లికబిలిటీని బట్టి ఇంకొకటి ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? కేటగిరీ సి ఇప్పుడు చెప్పాను కదమ్మా, కేటగిరీ సి అంటే ఏంటమ్మా? ఎక్స్క్లూడబుల్, నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్? ఎక్స్క్లూడబుల్, నాన్ రైవల్రస్, అవునా కాదా? దీనికి కాంబినేషన్ గా ఇంకో గూడ్ వస్తుందమ్మా, వేరియబుల్ యూస్ పబ్లిక్ గూడ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? వేరియబుల్ యూస్ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఇది కూడా ఏంటి? నాన్ రైవల్రస్. మీకేమన్నా పిచ్చా మేడం? మరి నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ రాస్తే ప్యూర్ పబ్లిక్ గూడ్ అవుతుంది కదా, ఇంకేం రాస్తారు? ఇదే గూడ్ కొన్ని ఏరియాస్లో ఎక్స్క్లూడబుల్ అవుతుంది, కొన్ని ఏరియాస్లో నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బ్రాడీపేట్ రోడ్ ఎక్స్క్లూడబులా, నాన్ ఎక్స్క్లూడబులా? నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. అదే టోల్ గేట్ ఉన్న రోడ్డు రెండు రోడ్డే, కానీ కొన్ని ఏరియాస్ ఏంటి? ఎక్స్క్లూడబుల్, కొన్ని ఏరియాస్ ఏంటి? నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. అదే టోల్ గేట్ 2 వీలర్కి, ఆటోకి, వాళ్ళకి అమ్మా ఎక్స్క్లూడబుల్, నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. అదే 4 వీలర్కి, హెవీ వెహికల్స్కి ఎక్స్క్లూడబుల్. అంటే ఒకే ప్రోడక్ట్ని యూజర్స్ని బట్టి, ప్లేస్ని బట్టి మనం మారిస్తే కొన్ని ఏరియాస్లో ఎక్స్క్లూడబుల్, కొన్ని ఏరియాస్లో నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ అయితే అప్పుడు ఆ గూడ్ని ఏమనాలి? వేరియబుల్ యూస్ పబ్లిక్ గూడ్స్ అంటాము. అలాగే ఇవి ఏంటి అంటే రెప్లికబుల్, అంటే ఇలాంటివే మనకు దొరుకుతాయి. ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ కావచ్చు, లేకపోతే జిమ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక కన్సార్టియమ్స్ ఆడిటోరియంస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సిమిలర్ గా దొరుకుతాయి కాబట్టి రెప్లికబుల్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రెప్లిక, సిమిలర్ దొరుకుతాయి. అలాంటి టోల్ గేట్ ని తప్పించుకొని పోదామన్నా కూడా మనకి ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకేనమ్మా? వాళ్ళు అలాగే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటారు. ఎస్ అన్నమా? కాబట్టి ఇలాంటివి మనం ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. నాన్ రెప్లికబుల్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? నాన్ రెప్లికబుల్. కేటగిరీ ఏ కంప్లీట్ చేసాం, బి కంప్లీట్ చేసాం, సి చేసాం, సితో జాయింట్ గా ఉన్న వేరియబుల్ యూస్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇంకా ఏం కంప్లీట్ చేసాము అంటే రైట్ ఏం చేసామమ్మా?
కేటగిరీ డి ప్యూర్ పబ్లిక్ గూడ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, అవునా కాదా? ఇంకా మన ముందు ఉండేది 2 గూడ్స్ అమ్మా, క్వాజీ పబ్లిక్ గూడ్స్ అండ్ ఏ గూడ్స్ అమ్మా, గ్లోబల్ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఓకేనమ్మా? క్వాజీ పబ్లిక్, క్వాజీ అంటేనే ఏమని చెప్పాం, దో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఇట్ ఇంప్లైస్ టు బి ఏ కాంట్రాక్ట్. Though it is not a public good, it implies to be a public good. ఆ ఫీచర్స్ తో ఎస్. ఇప్పుడు మాస్టర్ మైండ్స్ కాలేజ్ అనేది ప్రైవేట్ కూడా పబ్లిక్ కూడా ప్రైవేట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడబుల్. ప్రైస్ పే చేయకపోతే యు ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్, యు ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్, అవునా కాదా? ఎస్. మేము ఎంత ప్రైవేట్ గుడ్ అయినప్పటికీ కూడా ఒక పబ్లిక్ గుడ్ ఏం కోరుకుంటుంది, ప్రాఫిట్ మోటివా, సోషల్ వెల్ఫేరా? సోషల్ వెల్ఫేర్. ఎస్ సార్ నోమా? మేము కూడా మా ప్రతి స్టూడెంట్ పాస్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటామా, పాస్ అవ్వకూడదు అని కోరుకుంటామా? పాస్ అవ్వాలి, అవునా? ఎంత ప్రైవేట్ గుడ్ అయినా సరే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మాకన్నా హైయెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉండాలి. మీరు మా మేడం అని చెప్పుకుంటారో లేదో నాకు తెలియదు, మా సార్ అని చెప్పుకుంటారో లేదో నాకు తెలియదమ్మా, మీరు బెస్ట్ పొజిషన్ అయితే మీకన్నా గర్వంగా హీఈస్ మై స్టూడెంట్ అని మేము చెప్పుకుంటామా లేదా? అవర్ స్టూడెంట్ అని కూడా చెప్పము, హీ ఆర్ షీ ఈజ్ మై స్టూడెంట్, నా స్టూడెంట్, మా కాలేజ్ స్టూడెంట్ అని కూడా చెప్పము. ఏం చెప్తామమ్మా? మై స్టూడెంట్. అంత గర్వంగా చెప్పుకుంటాము, అవునా కాదా? ఎస్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ లో ఇదే వస్తుందా? ఓకే, మీరు నమ్ముతారో లేదో అమ్మా, మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటే ఓకే, మేము మా ఇంట్లో అమ్మ క్షుద్ర పూజలు కాదు మరి, ఎస్ రైట్, పేపర్ ఈజీగా రావాలి, ప్రతి స్టూడెంట్ పాస్ అవుట్ అవ్వాలి. ఎస్, వి ప్రే ఫర్ ద గాడ్ యాజ్ వి ప్రే ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్, వీ డు ప్రే. మా ప్రాపర్టీస్ మీకు ఇవ్వకపోవచ్చు, ఓకే, వస్తే అస్సలు ఇవ్వదు, ఓకేనమ్మా? నా కొడుక్కి కూడా ఇవ్వను, ఓకేనమ్మా? రైట్, ఎస్ రైట్. ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి, తప్పకుండా ప్లీజ్ మీ బెనిఫిట్స్ కోసం, మీ వెల్ఫేర్ కోసం మేము స్ట్రైవ్ చేస్తామా లేదా? ఎవ్వరు కూడా ఒక టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ మెంటాలిటీ లేకపోతే టీచింగ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం చాలా కష్టం. వరల్డ్ లో ఎక్కడికి పోయినా ఎడ్యుకేషన్ ఒక ప్రైవేట్ కూడా అవ్వచ్చు, ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైనా కావచ్చు, సోషల్ వెల్ఫేర్ కోరుకుంటామా లేదా? దో వీఆర్ నాట్ పబ్లిక్ గుడ్, వీ బిహేవ్ యాజ్ పబ్లిక్ గుడ్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ గుడ్ ఉంటుంది, మోటివ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ గుడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ గుడ్ ని ఏమంటాము అంటే క్వాజీ పబ్లిక్ గుడ్. ఈ క్వాజీ పబ్లిక్ గుడ్ లో వరల్డ్ లో ఎక్కడికి పోయినా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కనిపించేది ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్. ఏ డాక్టర్ అయినా మీకు ఏం లేకున్నా డబ్బులు తీసుకుంటానమ్మా, ఏం లేకున్నా టెస్ట్లు చేపిస్తాను, 10,000 అయ్యే బిల్లు 1,00,000 చేపిస్తాను, నో డౌట్. మరి నాకు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కాస్ట్ రావాలి, నాకు ప్రాఫిట్ కావాలి, ఎస్ అన్నమా? కానీ ఆ పేషెంట్ బతకాలని కోరుకుంటామా లేదమ్మా? చంపేయాలని పోతామా లోపలికి? నో. ఏ డాక్టరు అలా ఉండడు, మనీ తింటాం, మేము ఒప్పుకుంటాం, ఓకేనమ్మా? కానీ ఏం చేయాలని కోరుకోం, డెడ్ కావాలని కోరుకోము, అవునా కాదా? ఈ గూడ్స్ ని ఏమంటామంటే క్వాజీ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఇదే వస్తుందా మా షాప్ లో కూర్చుంటానమ్మా, ఓకేనమ్మా? రైట్. టైం అయిపోయిన ప్రోడక్ట్స్ ని కూడా ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అని అమ్ముతానా లేదమ్మా? నా కన్స్యూమర్స్ కి ఇన్కమ్ పెరగాలి, నా కన్స్యూమర్స్ కి ఆరోగ్యం బావాలి, నేను ఎందుకు మొక్కుంటానమ్మా? నాకేం అవసరం, అవునా కాదా? వస్తే వస్తారు, పోతే పోతారు, నా ప్రోడక్ట్స్ నా దగ్గర ఉంటుంది, ఈ బక్రా కాకపోతే ఇంకో బక్రా అమ్ముకుంటాను అనుకుంటాను, అది వస్తా ఒక్క సెకండ్ లో మారిపోతుందా లేదా? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ వి ఆఫర్, ఆ సర్వీస్ వి ఆఫర్, అవునా కాదా? ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ లోనే మా కస్టమర్స్, మా స్టూడెంట్స్, మా పేషెంట్స్ బాగుండాలి అని కోరుకుంటారు, అవునా కాదా? అండ్ దోస్ గూడ్స్ వి కాల్ దమ్ యాజ్ క్వాజీ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఏమంటారమ్మా? క్వాజీ పబ్లిక్ గుడ్. క్వాజీ పబ్లిక్ గూడ్స్ లో రెండు కోరికలు మిగిలిపోయాయమ్మా. ఓన్లీ ప్రైవేట్ కి ఇస్తే ఏమవుతుంది? అండర్ కన్సెప్షన్, అందరూ కొనలేరు, అవునా కాదా? ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కి ఇస్తే ఏమవుతుంది? అండర్ కన్సెప్ట్, అండర్ ప్రొడక్షన్, ఇంతమందికి గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఇవ్వలేదు, అవునా కాదా? కాబట్టి ఎవరు కాంబినేషన్ లో రావాలి? గవర్నమెంట్ రావాలి, ప్రైవేటు రావాలి. ఎవరు ఏం చేయలేకపోతే ఆ మార్కెట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాము అంటాము. అలాగే గ్లోబల్ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఏమంటారమ్మా? గ్లోబల్ పబ్లిక్. ఈ గ్లోబల్ పబ్లిక్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక మార్కెట్ కి కన్ఫైన్ కాకుండా వరల్డ్ లో అందరికి, ఈరోజు మొబైల్ మీరు నేను కనుక్కున్నామా? ఇది గ్లోబల్ నాలెడ్జా కాదా? ఈరోజు షేర్స్, డిబెంచర్స్, బాండ్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు నేను కూర్చొని రాసుకున్నవా? నో. ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్. ఏమంటారమ్మా? ఇంటర్నేషనల్. మార్నింగ్ మనం చదువుకున్న జీడిపి, ఇవన్నీ కూడా మీరు నేను కూర్చొని రాసుకున్న డెఫినేషన్సా? నో. ఇవన్నీ కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తే వరల్డ్ వైడ్ గా మనం అప్లై చేసుకుంటున్నాం, అవునా కాదా? ఇలా ఇంటర్నేషనల్ గా ఒక గూడ్ ని కానీ, సర్వీస్ ని కానీ, నాలెడ్జ్ ని కానీ, ఫార్ములాని కానీ వరల్డ్ వైడ్ గా వాడే వాటిని గ్లోబల్ పబ్లిక్ గూడ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? గ్లోబల్ అమ్మ మనం చెప్పుకున్న ఈ గూడ్స్ లో కంపల్సరీ ఒకటి వస్తుంది, ఓకేనమ్మా? గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అడగచ్చు. ఏం అడగచ్చమ్మా? గవర్నమెంట్. అమ్మ డీమెరిట్ గూడ్స్ ని ఏం చేస్తారు చెప్పండి అమ్మా? బ్యాన్ చేయొచ్చు, అన్నిటిని బ్యాన్ చేయలేం. లేదా ఏం చేయొచ్చు? ఏ ప్రైస్ ని పెట్టాలి? మినిమం ప్రైసా, మాక్సిమం ప్రైసా? ఓయ్, మాక్సిమం ప్రైస్ అంటే అంతకన్నా మించి సెల్ చేయకూడదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? మినిమం.
మీకు ప్రైస్ ఫ్లోర్, ప్రైస్ సీలింగ్ అనేది నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో రాద్దాం అనుకొని మర్చిపోయానమ్మా, గుర్తు చేశారు. రైట్. ప్రైస్ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటమ్మా? ఏ ప్రైస్ అమ్మా? మినిమం ప్రైస్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ప్రైస్ సీలింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? మాక్సిమం ప్రైస్. ఓకేనమ్మా? కంటిన్యూస్ గా ప్రైసెస్ రైజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతున్నప్పుడమ్మా? రైజ్ అవుతున్నప్పుడు ఫర్దర్ ఏం అవ్వకూడదు, ఇంకా రైజ్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే, ఇంకా రైజ్ అవ్వకూడదు అంటే ఏ ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేయాలి? మాక్సిమం ప్రైస్. ఓకేనమ్మా? ప్రైస్ ఎప్పుడు రైజ్ అవుతుంది? డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, సప్లై తక్కువ ఉన్నప్పుడు. అవునా కాదా? ఎస్. ఇదే మార్కెట్ అనుకుందామమ్మా. దిస్ ఇస్ ద డిమాండ్, దిస్ ఇస్ ద సప్లై, దిస్ ఇస్ ద ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్. మీకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? బిలో ద ఈక్విలి. ఇక్కడ ప్రైస్ ఏం అవుతూ ఉంటుంది? పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా పెరిగితే కొనలేం కాబట్టి ఈ ఏరియాలో ఏదో ఒక ప్రైస్ ని గవర్నమెంట్ ఏమని డిక్లేర్ చేస్తుంది అంటే మాక్సిమం ప్రైస్. ఏమంటారమ్మా? మాక్సిమం ప్రైస్ అబౌవ్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఫిక్స్ చేయరు. ఎక్కడ ఫిక్స్ చేస్తారు? బిలో ద ఈక్విలిబ్రియం. రోజు రోజుకి ప్రైస్ ఏమవుతా ఉంది? ఫాల్. ఇంకా ఫాల్ అయిపోతే ఫార్మర్స్ లాస్ అవుతారా లేదా? ఎస్. ప్రైస్ ఎప్పుడు ఫాల్ అవుతుంది అంటేమా సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు. హార్వెస్ట్ సీజన్ లో సప్లై ఎక్కువగా ఉంటుందా లేదా? ఎస్. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఇంకా ఫర్దర్ గా ఫాల్ అవ్వకుండా మినిమం కన్నా తగ్గకూడదు కాబట్టి ఏ ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేయాలి? మినిమం ప్రైస్. మీకు సప్లై ఎక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది? సప్లై ఎక్కడ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది? అబౌవ్ ద ఈక్విలిబ్రియం. ఈ ఏరియాలో ఏదో ఒక ప్రైస్ లో ఇంకా ఫర్దర్ తగ్గకుండా ఏం ఫిక్స్ చేయాలి? మినిమం ప్రైస్. మినిమం ప్రైస్ హ్యాస్ టు బి సెట్ అబౌవ్ ద ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ అండ్ మాక్సిమం ప్రైస్ హ్యాస్ టు బి సెట్ బిలో ద ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్. మినిమం ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్రైస్ ఫ్లోర్, మాక్సిమం ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్రైస్ సీలింగ్. చెప్పడమ్మా. ఇప్పుడు లిక్వర్ కన్సంప్షన్ ని పెంచుదామా తగ్గిద్దామా? అంటే ప్రైసెస్ ని పెంచాలా తగ్గించాలా? పెంచాలి. పెంచాలంటే ఏ ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేయాలి? మినిమం. మినిమం కన్నా తగ్గకూడదు, కానీ మినిమం కన్నా ఏమవ్వచ్చు? పెరగచ్చు. మినిమం వేజ్ యాక్ట్ పెడదామా? మాక్సిమం వేజ్ యాక్ట్ పెడదామా? మీకైతే మినిమం చాలు మేడం అంటారా? మినిమం వేజ్ యాక్టా మాక్సిమం వేజ్ యాక్టా? మినిమం కన్నా ఏం అవ్వకూడదు? తగ్గకూడదు. కాబట్టి రిచ్ అవ్వకూడదు, పూర్ అవ్వకూడదు అంటే మినిమం కన్నా తగ్గకూడదు. అవునా కదా? మినిమం కన్నా తగ్గకూడదు కానీ ఏం అవ్వచ్చు? రైజ్ అవ్వచ్చు. నా వేజెస్ పెరిగే కొద్దీ మేనేజ్మెంట్ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. అప్పుడు రిచ్ అవ్వరు, పూర్ అవ్వరు. కాబట్టి ఏ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం? మినిమం. ఇంతకన్నా తగ్గకూడదు అనే ఒపీనియన్ మీకు వస్తే ఏం తీసుకోవాలి? మినిమం. ఇంతకన్నా పెరగకూడదు అని మీకు అనిపిస్తే ఏమనుకోవాలి? మాక్సిమం. ఓకే. ద లాస్ట్ వన్ చిల్డ్రన్, ఓన్లీ 5 minutes మా. ఇస్ ఇట్ ఓకే? If not means no objection, can relax yourself and those who wants to listen can continue. Just a matter of 5 minutes. Okay, right. The last one enti ante incomplete information ante mementarama incomplete information. ఈ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకరి దగ్గర ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకరి దగ్గర తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేదాన్ని అసిమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమంటారమ్మా? అసిమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ అసిమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో చెప్తాము అంటే 2 aspects. అడ్వర్స్ సెలెక్షన్. ఏమంటారమ్మా? అడ్వర్స్ సెలెక్షన్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మారల్ హజార్డ్. ఏమంటారమ్మా? మారల్ హజార్డ్. ఓకేనమ్మా? లెట్ us see what is adverse selection. లో క్వాలిటీ దేన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది? హై క్వాలిటీ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. ఏ క్వాలిటీని ఎలిమినేట్ చేస్తుందమ్మా? లో క్వాలిటీ ఎలిమినేట్స్ హై క్వాలిటీ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. దీని ఎగ్జాంపులే మీకు లెమన్స్ మార్కెట్ అని ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? లెమన్స్. ఇది మీకు 2 marks కి అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. లెమన్స్ అంటే ఏంటి అంటే యుఎస్ లో సెకండ్ హ్యాండ్ కార్స్ లో పూర్ క్వాలిటీ కార్స్. ఏ కార్స్ అమ్మా? సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ లో 2 types ఆఫ్ కార్స్ ఉంటాయి. పూర్ క్వాలిటీ కార్స్ నేమో లెమన్స్ అంటాం. అంటే నిమ్మకాయ ఎక్కలేదని కాదమ్మా, దాన్ని అలా పిలుస్తారు. ఓకేనమ్మా? రైట్. గుడ్ క్వాలిటీ కార్స్ సెకండ్ హ్యాండ్ లో కూడా కొంచెం మంచి కార్స్ వస్తాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాము అంటే ప్లమ్స్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? ప్లమ్స్. ఇక్కడ మనకు ప్లమ్స్ గురించి లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ మార్కెట్ లో అమ్మ గుడ్ కారు ఉంది, పూర్ క్వాలిటీ కార్స్ ఉన్నాయమ్మా. అది ఈ ఇయర్ 2023 మోడల్ కార్ ని నేను సేల్స్ కి పెట్టాను. ఓకేనమ్మా? చూడ్డానికి మీరు అందరూ వస్తారు. ఓకేనమ్మా? చూసి ఈ ఇయర్ లో కొన్న కారు ఈ ఇయర్ లోనే అమ్ముతున్నారు అంటే ఇందులో దెయ్యం ఉందా? కొన్నోడికి యాక్సిడెంట్ అయిందా? ఉన్నాడా? పోయాడా? యాక్సిడెంట్లు అయితే రిపేర్ చేసి వీళ్ళంతా టింగరింగ్ చేయించారా ఏంటి అనేది నంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ వస్తాయా లేదా? కొంటారా? కొనరా? కొనరు. అవునా కాదా? అంటే ఏంటి అంటే తెలియకుండానే ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? అందులో ఏదో హిడెన్ ప్రాబ్లం ఉందని. ఏ ప్రాబ్లం ఉందమ్మా? ఏదో హిడెన్ ప్రాబ్లం ఉందని మీరు ఏం చేస్తారు? పూర్ క్వాలిటీ కార్సే కొంటారు. అవునా కాదా? అంటే దీన్ని ఏమని చెప్పచ్చు? మంచి సెలెక్షనా? అడ్వర్స్ సెలెక్షనా?
మంచి కారు ఉందమ్మా తీసుకోండి అంటే కూడా అందులో ఏదో ఉంది అనుకుంటారు, ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అవునా లేదా? ఎస్, మీరు ఇలాగే చెప్తారు మేడం, పాపం విజయ్ దేవరకొండకే తప్పలేదు, అవునా కదా, ఏదో మూవీ అమ్మ ట్యాక్సీ వాళ్ళ, రైట్, అతనికే తప్పలేదు, మేము కొనం మేడం అని చెప్పచ్చు, అవునా కాదా? కాబట్టి ఇది ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన తర్వాత జరిగిందా, బిఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్? బిఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదో హిడెన్ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పేసి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే లో క్వాలిటీ ఎలిమినేట్స్ హై క్వాలిటీ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఎస్. లాస్ట్ వన్ ఏంటి? మారల్ హజార్డ్. ఏంటమ్మా? ఇది లెమన్స్ మార్కెట్ ఐడియా ఉంది కదమ్మా? ఎస్. లాస్ట్ వన్ అమ్మా మారల్ హజార్డ్. ఇది ఆఫ్టర్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఆఫ్టర్. ఇది మొరాలిటీస్ కి అగనెస్ట్ అమ్మా. ఏంటమ్మా? మొరల్. నాకు ఇప్పుడు 7:45కి ట్రైన్ ఉందమ్మా, ఓకేనమ్మా? అంత తక్కువ టైం లేదు, ఓకే, ఫీల్ అవ్వకండి, ఓకే, ఎస్, రైట్, ట్రైన్ ఉంది, నేను అక్కడికి మూవ్ అవ్వాలనుకున్నాను, అంత తక్కువ టైంలో నాకు ఆటో రాదు, సో ర్యాపిడో బుక్ చేసుకున్నాను. ఏం బుక్ చేసుకున్నానమ్మా? ర్యాపిడో. ఎస్, ర్యాపిడో డ్రైవర్ చాలా కోపంతో వచ్చాడమ్మా, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు నేను చచ్చిపోతే తప్ప నా విలువ వీళ్ళకు తెలియదు అనే కోపంతో వచ్చేసాడమ్మా. ఇది నాకు తెలుసా? ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. యాక్సిడెంట్ చేయబోతున్నానని ఎవరికి తెలుసు? డ్రైవర్కి తెలుసు. నాకు తెలుసా? మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ డ్రైవర్ అండ్ లెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ వసుధ. అవునా కాదా? ఎస్, అతని యాక్షన్ ని నేను అబ్జర్వ్ చేయలేకపోయాను, అవునా కాదా? ఎస్, అంత ధైర్యంగా ఆ డ్రైవర్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే పొరపాటున యాక్సిడెంట్ చేసినప్పుడు నాకు పార్షియల్ డిసెబిలిటీ వచ్చినా, టోటల్ డిసెబిలిటీ వచ్చినా, డెత్ వచ్చినా అతనికి అతని ఫ్యామిలీకి సంబంధం లేదు. అది ఎవరు పే చేయాలి? ర్యాపిడో కంపెనీ పే చేయాలి. ఎవరు పే చేయాలి? అంటే ఆ కాంపెన్సేషన్ ఏదో థర్డ్ పార్టీ బేర్ చేస్తుంది అని మొరాలిటీస్ కి అగనెస్ట్ గా బిహేవ్ చేశాడా లేదా? ఇది ఆఫ్టర్, నేను ఎక్కిన తర్వాత నాకు యాక్సిడెంట్ అయిందా, ముందే యాక్సిడెంట్ అయిందా? ఎక్కిన తర్వాత. ఆఫ్టర్ యాక్సిడెంట్, అవునా కాదా? ఇది ఎందువల్ల? ఆఫ్టర్ ట్రాన్సాక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత జరిగింది. ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే మా లో ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సన్. ఎవరమ్మా ఇక్కడ లో ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సన్? వసుధ. ఓకే, ఐ డోంట్ నో దట్ హీ ఈస్ అబౌట్ టు డూ యాక్సిడెంట్, అవునా కాదా? లో ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సన్, ఓకే, ఓకే, మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సన్, ఓకే, టేక్స్ అడ్వాంటేజ్. ఎవరి మీద అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాడమ్మా? లెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సన్, అవునా కాదా? ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఆఫ్టర్ ట్రాన్సాక్షన్, బిఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్? ఆఫ్టర్. ఇది మొరాలిటీనేనా? ఇట్స్ టోటలీ అగ్నెస్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ మొరాలిటీ పెరిల్ ఆర్ మోరల్ హజార్డ్. ఏమంటారమ్మా? మోరల్ హజార్డ్. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనమ్మా? సో గవర్నమెంట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ టు కరెక్ట్ ఏంటమ్మా? ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం చేయబోతుంది? ఫస్ట్ థింగ్ మ్యాండేటరీ లేబులింగ్ అని చెప్పింది. ఏం చెప్పిందమ్మా? మ్యాండేటరీ లేబులింగ్. మీరు ఆ ప్రోడక్ట్తో పాటు ఏమి ఇస్తున్నారు, దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఏంటి, ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది కంపల్సరీ ఇస్తే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజలకు అందుతుంది, అవునా కాదా? ఎస్. తర్వాత కంపల్సరీ డిస్క్లోజర్. ఏమని చెప్పామమ్మా? కంపల్సరీ డిస్క్లోజర్. దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ డిస్క్లోజర్ని కానీ ప్రాఫిట్స్ని కానీ సెబీలో కంపల్సరీ మనం లిస్ట్ అవ్వాలి అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ని డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిందే కదమ్మా? ఎస్, అది చేసింది. అంతేకాకుండా రైట్, ఏం చేసింది అంటేమా రైట్, గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్ప్రెడ్ చేసే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళని డిస్సెమినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అంటే వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ ఏమి ఇవ్వడం మొదలు పెట్టింది? సబ్సిడీ. న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ న్యూస్ పేపర్స్ కానీ ఎందుకు పెడుతుంటారు ఎక్కువగా పొలిటీషియన్స్ అంటే? ఎక్కువ సబ్సిడీస్ వస్తాయి, ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేసే డిపార్ట్మెంట్స్ కాబట్టి. ఓకేనమ్మా? అలాగే లాస్ట్ వన్ అమ్మా, చాలా మంది జనాలు ఆ ప్రోడక్ట్ ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో చూడకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ వేస్ట్ అనుకుంటూ ఉంటాము, అవునా కాదా? ఈరోజు మార్కెట్ ని లీడ్ చేస్తుంది మీరు అనుకున్నట్టుగా మీకు కావాల్సింది మీరు ఎప్పుడు ప్రపంచంలో కొనలేరు, ఓకేనమ్మా? ఆ సెల్లర్ అమ్మాలనుకుంటాడో మీరు దాన్నే కొంటూ ఉంటారు, అది మీకు తెలియదు. నిజంగా మీరు సీఏ అవ్వాలనుకోరు, మేము సీఏ చేపించాలంటే మీతో చేపించగలం. ఎస్ఆర్నోమా? వేస్తారు. ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్, అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బైపీసీకి వచ్చాను అంటే మీతో 1 minute మీరు ఇదంతా అక్కర్లేదమ్మా, ఒక్కసారి మీరు బైపీసీకి రండమ్మా, ఇది చేయొచ్చు అది చేయొచ్చు, ఐ కెన్ డూ ఇట్ చిల్డ్రన్. ఎస్ అనమ్మా? మార్కెటింగ్ తెలిస్తే చాలు. ఎస్, ఎవరినైనా మనం ఏం చేయగలం? మెస్మరైజ్ చేయగలం, అవునా కాదా? దీన్నే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అట్ 1 1 1 1 2 2 2. అసలు ఇంకా చోలు దద్దరిల్లిపోయేవమ్మా, అవునా కాదమ్మా? ఎస్, దీంతో ఏమైపోయింది? అది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు, మిగతా వాళ్ళకి బిజినెస్ ఉండదు, అవునా కాదా? కాబట్టి ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయితే మిస్లీడ్ చేస్తాయో ప్లీజ్ ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ని ఏం చేయబోతున్నారు? కంట్రోల్ చేయబోతున్నారు. ఏం చేయబోతున్నారమ్మా? కంట్రోల్. మీకు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయో అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్టాండర్డ్స్ ని తీసుకొచ్చారు.
ఎవరైతే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ గా ఉంటారో వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాము అని చెప్పేసి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్పారు. సో చెప్పండి అమ్మా, ఏం చేశారమ్మా? మ్యాండేటరీ లేబులింగ్, మ్యాండేటరీ డిస్క్లోజర్, డిస్సెమినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ సబ్సిడీస్ ఇస్తున్నాము, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ని మనం రెగ్యులరైజ్ చేసాము. సో ఏ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది? మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ టు కంప్లీట్ ద మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే చిల్డ్రన్, the important questions regarding to international capital movements, exchange rate and its economic effects, తర్వాత ఏంటమ్మా ట్రేడ్ పాలసీ, ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్, అన్ని ఆన్సర్స్ మీరు చదవక్కర్లేదు. ఓకేనమ్మా? టోటల్గా ఇంకా మీకు 16 ఆన్సర్స్ లెఫ్ట్ ఓవర్గా ఉంటాయి. మీరు ఒక్కసారి నేను ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని లిస్ట్ చూడండి. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఎస్, అన్నీ కూడా మీరు 2 మార్క్స్కి ఎంత రాయాలో 1 సెకండ్ చిల్డ్రన్, ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ ద క్లాస్, నో నీడ్ టు బాదర్. ఓకే రైట్, ప్లీజ్ ప్లీజ్. చాలా మందికి ఉండే డౌట్, మెయిన్ మెటీరియల్ చదవాలన్నా ఫాస్ట్ ట్రాక్ చదవాలన్నా ఏం చదవాలి అనే క్లారిటీ ఉండదు. మేము ఫాస్ట్ ట్రాక్ ని ప్రిపేర్ చేసిన రీజనే ఏంటి అంటే, అంత లెంతీ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్కి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రాయాలి, లేదా 3 మార్క్స్కి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రాయాలి మీకు క్లారిటీ ఉండదు. అవునా కాదా? ఏ క్వశ్చన్ ఎలా అడిగితే ఎలా రాయాలి అనే క్లారిటీ కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవడం ఒక 40 మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ కోసం అంత మనం పెట్టలేము ఎఫర్ట్. అవునా కాదా? ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఫాస్ట్ ట్రాక్ ని డిజైన్ చేసాము. ఓకేనమ్మా? మేము రిపీటెడ్ గా ఉన్న మ్యాటర్స్ ని మాత్రమే ఏం చేసాము, తీసేసి మీకు 3 మార్క్స్ కి 2 మార్క్స్ కి సఫిషియెంట్ గా వచ్చేలాగా ప్రతిదాన్ని 3 మార్క్స్ కే పెట్టాం. ఎన్ని మార్క్స్ కి పెట్టామమ్మా? 3 మార్క్స్. కాబట్టి మీరు ఎవ్వరు ఎక్కడ కట్ చేయాలి, ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, ఇది సరిపోతుందా లేదా అని ఆప్షన్స్ ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ కంఫర్టబ్లీ ఫాలో థియరీ ఫర్ ఆల్ ద చాప్టర్స్ ఇన్ విచ్ మెటీరియల్ మా? ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్. బట్ ప్రెసెంట్ ఎగ్జామినేషన్ సినారియో ఎలా ఉంది అంటే, వాళ్ళు ఎక్కువగా కూడా కేస్ స్టడీస్ కావచ్చు, లేకపోతే లాజికల్ అప్లికేషన్స్ కావచ్చు, అలా ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఎస్, మెయిన్ మెటీరియల్లో ఉన్న టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్, ఏ క్వశ్చన్స్ మా? టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్. అలాగే ప్రాబ్లమ్స్లో ఎప్పుడు చాయిస్ తీసుకోకండి. ఓకేనమ్మా? క్యాల్సీతోనే ఆపరేట్ చేయండి, ఫార్ములా షార్ట్ ఫామ్లో రాసుకొని ఫాస్ట్గా చేయండి. ఓకేనమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఎస్, మెయిన్ మెటీరియల్లో ఏం చదివితే సరిపోతుందమ్మా? అండ్ ఒకవేళ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ మీకు మెయిన్ మెటీరియల్లో చదువుకోవడానికి టైం సరిపోకపోతే, రీసెంట్గా మేము కాంప్రహెన్సివ్ చాప్టర్ అని లాంచ్ చేసాము. అందులో టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ అన్ని కూడా కవర్ అయ్యేలాగా ఇచ్చాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్, ఇప్పుడు ఒక చిన్న కండిషన్ మా, ఎకానమీ దేంట్లో ఉంది? ఎక్స్పాన్షన్. లేదా దేంట్లో ఉంది? రెసిషన్. లేదా స్కేర్సిటీలో ఉంది. దేంట్లో ఉందమ్మా? స్కేర్సిటీ. లేదా ఇంటర్నేషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ లో ఉంది. దేంట్లో ఉందమ్మా? ఇంటర్నేషనల్ డిస్టర్బెన్స్. ఎన్ని పాలసీస్ ఉన్నాయి? 3 పాలసీస్. వాట్ ఆర్ ద 3 పాలసీస్ మా? ఫిస్కల్ పాలసీస్, మానిటరీ పాలసీస్, ట్రేడ్ పాలసీ. ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చో చెప్పండి. ఫిస్కల్ పాలసీలో ట్యాక్సెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఇంకమ్మా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ని డిక్రీజ్ చేయాలి, సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ని తీసుకొని రావాలి, ఇంకమ్మా బారోయింగ్స్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? ట్యాక్సెస్ ని డిక్రీజ్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ని తీసుకోవాలి, అలాగే ఏం చెప్పాలమ్మా? రీపే చేయాలి. స్కేర్సిటీ ఉన్నప్పుడు ఫిస్కల్ పాలసీలో ఏం చేయాలి? స్కేర్సిటీని ఫిస్కల్ పాలసీ ఓవర్కమ్ చేయలేదు, చెయ్యొచ్చు. ఎస్, ఏ ప్రైస్ ని తీసుకొని రావచ్చు? స్కేర్సిటీ ఉన్నప్పుడు ప్రైసెస్ సేమ్ అవుతూ ఉంటాయి, రైజ్. ఫర్దర్ రైజ్ అవ్వకుండా ఏ ప్రైస్ ని పెట్టచ్చు? మాక్సిమం ప్రైస్. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు మన కంట్రీకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాకుండా, ఏ సెక్టర్లోకి రెసిషన్ రాకుండా, ఏ సెక్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ లోకి వెళ్లకుండా ఆ సెక్టర్ వైజ్ గా పర్టికులర్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? పర్టికులర్ మెజర్. ఇది కూడా నేను కాంప్రహెన్సివ్ చాప్టర్ లో వీడియో రికార్డింగ్ లో పెట్టామమ్మా. ఓకేనమ్మా? మానిటరీ పాలసీ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి? సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్, పాలసీ రేట్, బ్యాంక్ రేట్, ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్, ఇవన్నిటిని ఏం చేయాలి? ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉంది కాబట్టి మనీ సప్లైని ఏం చేయాలి? తగ్గించాలి. అంటే ఇవన్నిటిని ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలి. వీటన్నిటిని ఇక్కడ ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి. ఎస్, ఇక్కడ మనీ సప్లైని తగ్గించాలి కాబట్టి సేల్స్ చేయాలి. అవునా కాదా? ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్, పర్చేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇంక్రీజెస్ ద మనీ సప్లై. ఓకే, ఇక్కడ మానిటరీ పాలసీ స్కేర్సిటీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? మానిటరీ పాలసీ ఏమీ చెయ్యలేదు. ఓకేనమ్మా? ఇంటర్నేషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అని చెప్పాం కదమ్మా, దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? లేకపోతే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇన్స్టెబిలిటీ అవుతుంది. ట్రేడ్ పాలసీ ఏం చేయాలి? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్ లో ఓవర్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి. ఏం చేయాలమ్మా? ఎక్స్పోర్ట్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఇంపోర్ట్స్ ని ఏం చేయాలి? డిస్కరేజ్ చేయాలి.
ఇదే కండిషన్ ఇక్కడ కూడా అప్లై, ఆపోజిట్ వైస్ వర్సాలో అప్లై చేయండి. స్కేర్సిటీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్స్పోర్ట్ ని బ్యాన్ చేయండి, లేదా ఏం చేయొచ్చు? హయ్యర్ ట్యాక్సెస్. ఇంపోర్ట్స్ ని లిబరలైజ్ చేయండి, లో ట్యాక్సెస్ వేయండి, ఆర్ సబ్సిడీస్ ఇవ్వండి అని చెప్పొచ్చు. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు మనకి రీపేమెంట్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఆ కండిషన్స్ ప్రకారం ట్రేడ్ పాలసీ ఏం చేయాలి? హోల్డ్ లో పెట్టాలి. అటు ఎక్స్పోర్ట్స్ ని, ఇటు ఇంపోర్ట్స్ ని. ఓల్డ్ బ్యాలెన్సెస్ రికవరీ అయితే తప్ప న్యూ అనేది మనం ట్రేడ్ డీలింగ్స్ అనేది చేయకూడదు అనే కండిషన్ ని చెప్పాలి. ఇలా వరల్డ్ లో ప్రతి కంట్రీకి 3 పాలసీస్ ని 3 ఎకనామిక్ పిల్లర్స్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రతి కంట్రీకి కూడా. ఓకేనా చిల్డ్రన్? గ్యాట్ అండ్ డబ్ల్యూటీఓ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానమ్మా. వన్స్ అగైన్ సార్కి ఇచ్చిపోతాను. ఓకేనమ్మా? మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే సార్ మొబైల్కి మీరు చేస్తే సార్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్. ప్రైస్ ఫ్లోర్ అండ్ ప్రైస్ సీలింగ్ రాసి ఇస్తానమ్మా, అవి మర్చిపోయాను అంతే. ఆల్ ద బెస్ట్ చిల్డ్రన్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మై సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫర్ యువర్ సిఏ ఇంటర్కి మాత్రమే కాదు, ఫర్ యువర్ కెరియర్ అండ్ యువర్ బెస్ట్ లైఫ్ చిల్డ్రన్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఆల్ ద బెస్ట్ మ్యామ్. ఓకే.